have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. When someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම් ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලිසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. ෂා කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි, මම නලින් අයියා. එතකොට මේ ඒ ඔයානේ, මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ajma'in. First of all, I would like to wish all our viewers Assalamu alaikum, the peace of Islamic greetings be upon you. Now, my dear Muslims and my dear brothers and sisters from different faiths, this month becomes one of the most important months in the Islamic calendar, and it is an utmost important thing which I believe it gives us an opportunity to talk more about Islam. That is because this was the month where our Prophet Muhammad, may peace be upon him, was born somewhere 1400 years ago in the Arabian desert in the holy city of Makkah. As we said, he was born in the Arabian Peninsula in the middle of a desert in one of the most ruthless time periods in the world. We call it the period of Ayyamul Jahiliyyah, if not the age of darkness. Now, why was this called the age of darkness?
is because there was a strange behavior amongst the Arabs at that time, that they were ruthless people on the surface of this earth. Whenever a girl is born in their family, they used to bury this girl alive. And this was a very known, famous practice amongst couple of tribes in Arabia. And if there is a girl born, the father has so much of darkness around his face. This was how it was. They used to wage wars without any reason. And these wars used to go beyond decades and decades later, that if you check what is the reason of these battles, neither of them know what is the reason, because the reason of the battle is actually now decades and decades back or centuries old, which was done by their forefathers. Now the Prophet Muhammad, may peace be upon him, was born at this tough time, and he had to spread the word of Islam towards the people who are there. And we call this period where people were living as beasts or as animals. And that is one reason why the scholars say that the Holy Quran starts from chapter 1. Apart from that chapter 1, from chapter 2 onwards, it's talking about the transformation of humans. So the second chapter is called Al-Baqarah, which means the cow or the cattle or the bull, which means an animal, right? And the last chapter is called Nas, which means people or men or mankind, Nas. So it is the Quran which around all those 23 years changed people in various ways. So the main tagline is to behave as a good Muslim in any society you want. Now what is important to understand in the Arabian Peninsula is that Prophet Muhammad, may peace be upon him, was born as a person who was a minority into a place where there were a lot of Catholics, Arab Jews, and people who worship fire, people who were atheists who were there at that time. None of them knew much about Islam. People knew a little about one God, concepts like that. So he was born in a tough time like that, and as a minority, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, and his family was living. Now, after day after day after day after day, what was shown with Prophet Muhammad was nothing but akhlaq. Akhlaq means in Arabic good behavior or good manners. It always promotes people to be good. A part of your religion, apart from what your religion says, if you are good to other humans, if you are good to the society, if you are good to the environment, if you are good to the animals, that is exactly what Islam needs to follow. That is why we see that there is Islam even taught in many other religions as well. Because no religion tells to harm the environment. Every religion talks about protecting the environment for the well-being of the people and the neighbors and the society. Same way, you need to respect other people's faiths, or you need to tolerate other people's faiths. This is what my religion teaches, and this is what mainly other religions teaches as well. So in light of this, when Prophet Muhammad, may peace be upon him, was very young, there was one particular day where an old lady used to put dirt on Prophet Muhammad, may peace be upon him, and this happened for about 3-4 days in the holy city of Makkah, until one day the Prophet did not meet this person. So this was kind of an alarming situation. Why wasn't this lady there to throw dirt at me? So then the Prophet Muhammad, may peace be upon him, goes to that lady's house, and the story was that that lady lived in upstairs house. The Prophet Muhammad, may peace be upon him, traveled to the upstairs and knocked at the room and asked about the well-being of this person, and they said that this lady was sick. And the Prophet Muhammad, may peace be upon him, was there to talk to her, to condole her, to look at the health of this lady, which actually changed the mind of this lady that Muslims are a group of people who have great akhlaq. My dear brothers and sisters who are joining here, we live in the 21st century knowing that we can preserve these kind of good behaviors in various ways. Let me tell you some examples. When you are going in the road, always see that if there is anything littered on the ground, make sure that you take that and you keep it somewhere, or you try to keep it away from where people might be getting any hindrance. Let's say it can be a stone where people might, for an example, kick that by mistake. Similarly, it can be when you are driving. You know the Sri Lankan law when you are driving, right? When you are driving near a zebra crossing, or when you drive near a yellow crossing, you know that you are supposed to stop your vehicle and ask people to cross the road. A good Muslim is a person who will stop his vehicle and welcome the people to cross the road. This is what Islam teaches us.
Islam teaches us about all these type of good habits. If you see money is fallen on the ground, make sure to see that whose money would this be. Just imagine that if it was your money, and if it was your money and it was misplaced in a wrong way. Akhlaq is many things. You brothers and sisters, if you are in a school where predominantly people from different faiths are there, it is utmost important to share your good behavior and good habits with all other faiths. Now for an example, I'll tell you some of these things where students can actually follow this. If you come to school and you guys bring your breakfast with you, just don't eat that alone. It's much more better to share it with your friends, and your friends will share their meals with you. This is a type of unity actually which used to be there in the type of the Arabian Peninsula of people who know how to share their meals with others. This is exactly what's today's slogan in many companies like KFC or Pizza Hut. It's all about sharing food, sharing happiness, sharing goodness. This is one akhlaq which our Prophet ﷺ actually told us. In school, you work with a lot of non-Muslim teachers in non-Muslim environment. Make sure that you behave really well. You are very helpful for them. Like Prophet Muhammad, may peace be upon him, used to inquire about someone who threw dirt at the Prophet and used to go and ask about their health, their well-being. It is utmost important that you also be attentive to the health and the well-being of your teachers. If you find your teachers are not well, do condole them. If you find that your teachers are going through some difficulty, do speak to them. These words what you speak actually can drive people to the next level of changing attitudes, behaviors, thoughts positively to us. Let me tell you about another example. When it comes into your school and your neighboring schools, or your classroom and your neighboring classroom, or in fact your own house and the neighborhood amongst your house. If your house in a situation where your neighbors are angry with you, Prophet ﷺ, may peace be upon him, said that kind of a person will never enter Jannah. That person will never enter heaven. When a Muslim is going to go to heaven, there is one episode which will happen where Allah Almighty, Allah Azza wa Jal, will ask about the conduct of that person from the neighbors. If the neighbors give a good feedback about this person, that's a good thing. If the neighbors give something bad, that we've not seen this neighbor, we don't know what he does. He just goes inside his house and he locks his door. He doesn't talk to anyone. He doesn't smile when he meets us in the road. He's never helpful. If we ring the bell even, he will never come and help us. If we are in difficulty, he will never come and help us. Oh Allah, when he used to be in the house, we used to get amazing aroma of food, and he never shared his food with us. If this type of a complaint is being given by your neighbor, that's going to make you held up during the day of judgment, even if that neighbor is a non-Muslim. Because neighborhood is everyone. It can be Muslims, it can be Jews, it can be Buddhists, it can be Hindus, and for a matter of fact, it can be even atheists. And in Islamic Sharia, the Islamic law says, what is a neighbor? 40 houses in front of you, 40 houses behind you, 40 houses in the right hand side, 40 houses in the left hand side. That's an amazing, insane radius of 160 houses. That is ridiculously a large portion where you're supposed to be good with your neighbors. You're supposed to share food. You're supposed to share goodness. Whenever you make something, go and share something with your neighbor. Your neighbor will get to know you more. Today what we've done in society is we've built up big walls, we've built up big gates, we've closed this, and we don't have any relationship with our neighbors. So Islam teaches you these type of akhlaq. My dear students, my dear brothers, my dear sisters, and my dear viewers, make sure that you practice Islam in a very practical way, and you set an example for everyone who looks at you, who sees you, to make Islam something so easy, something so pleasant, where anyone can join. This is the most important message in Islam. Finally, whenever we do anything, as a matter of fact, talking exclusively to students at Royal College, I would like to say that whenever you wear this school uniform, if you go out there, if anyone sees you from behind, you just seem to be, a school student. If they see your logo from front of you, they know that you're from Royal College. Do they know your name? They don't know your name. But they will judge you based on what your school is. And if you are very unruly in the roads,
If you are very unruly outside in the general public, in the environment, when you visit a public store, when you visit a public supermarket, and if you behave in a very unruly manner, everyone will blame your school. That is why I say that Islam is not only for Muslims. No, my dear students, Islam is for mankind. It's for humanity. To be good, you don't need a religion. To show love, you don't need a religion. To save trees, to grow trees, you don't need a religion. You just can do it by your own self. To help someone, to smile someone, where Prophet Muhammad, may peace be upon him, said that smiling is charity. To smile at someone, you don't need a religion. You don't need a religion to even teach you that. You just have to smile at someone. Amongst that, smiling at your mom or dad is treated in Islam one of the greatest benefits in Islam, that someone who smiles at their father gets the merits of a Hajj which was accepted, an accepted Hajj. There can be Hajj where the Hajj is done but it's not accepted. But Sallallahu Alaihi Wasallam says that someone who smiles at their father out of love and mercy, that person gets the merit of a Hajj which was accepted. Islam is this easy, and I ask my viewers to set your examples to your school, to your neighborhood, to your society, to your community, and to be good people where you transform to add value to others. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ඔයා අද ගෙදර ඉන්න. මේ ටෙන්ස් අපි ඔන්ලයින් කරමු. එතකොට මගේ වගකීම් සර්. ඔයාගේ මගේ වගකීම හැමෝගෙම ආරක්ෂාව. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. පෑන් එකක්වත් නෑනේ. හැමෝම පාවිච්චි කරන පෑනකිනුත් විෂ බීජෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම අම්මා ළඟ පෑනක් තියාගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි පුතේ. ඒක මොකද්ද? පෑනට නෙමෙයි. අපිව පරිස්සම් කරන වගකීමට. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. Sorry sir. කෑම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. ඔය මාස්ක් ඕනේ නෑ ළමයෝ. ඔයාටවත් මටවත් කොරෝනා නෑනේ. ඕක දාගෙන වැඩ කරන්න කරදර නැද්ද? මාස්ක් එක හුරුනාම ගානක් නෑ මිස්. හැමතැනම තියෙන විස බීජ ගෙදර අරන් යන්න ඕනේ නෑනේ. මිස්ලගේ ආරක්ෂාව අපේ වගකීමනේ. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. කිවිසුම් කැසට වැලමිට යුතු බව මිටරයෙන් ඉන්න අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. කිවිසුම්
කැස්සට වැලමිට යුතු බව මීටරයෙන් ඉන්න වටපිට කට්ටිය හමුවන හැම විට මාස්ක් එක මීටර් කරගන්න මීටරෙන් ජීවිතේ නව ජීවන රටාවක් උදෙසා මීටරයෙන් ජීවත්වෙමු. යන එන හැම තැන මීටරේ පරතරේ මීටර්ද අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. நீங்க இன்னைக்கு வீட்ல இருங்க, நாங்க ஆன்லைன்ல வேலை செய்வோம். அப்ப இந்த பொறுப்பு சார் உங்களுக்கு எனக்குமான பொறுப்பு மற்ற எல்லாருடையவும் பாதுகாப்பு தானே. நாம் எப்பொழுதும் நமது பாதுகாப்பின் பொறுப்பினை ஏற்போம், பொறுப்பு கூறுவோம், புதிய வாழ்க்கை முறையை பழகுவோம். எப்பவும் அம்மாவுக்கென்று ஒரு பேனாவை வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரொம்ப நன்றி மகன். அது எதுக்கம்மா? நன்றி பேனாவுக்குல்ல, எங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்புக்கு. நாம் எப்பொழுதும் நமது பாதுகாப்பின் பொறுப்பினை ஏற்போம், பொறுப்பு கூறுவோம், புதிய வாழ்க்கை முறையை பழகுவோம். தும்மல் இருமலுக்கு முழங்கையை பாவிக்க நீங்களும் மீட்டரா எமக்காய் நாட்டுக்காய் சுகன வாழ்வுக்காய் மீட்டரா வாழணும் மீட்டரா. புதிய வாழ்க்கை முறையை நோக்கி மீட்டரான வாழ்க்கை. සොරි සර්. කෑම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. සෑම විටම අපේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉටු කරමු. වග කියමු. නව ජීවන රටාවකට හුරු වෙමු. සොරි සර්. කෑම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. සෑම විටම අපේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉටු කරමු. වග කියමු. නව ජීවන රටාවකට හුරු වෙමු. ඔයාද ගෙදර ඉන්න. මේටෙන්ස් අපි ඔන්ලයින් කරමු. එතකොට මගේ වගකීම් සර් ඔයාගේ මගේ වගකීම හැමෝගෙම ආරක්ෂාව. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. පෑන් එකක්වත් නෑනේ. හැමෝම පාවිච්චි කරන පෑනකිනුත් විෂ බීජෙන් I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. Someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أجمعين. My dear viewers, my dear brothers and sisters, first of all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There is the peace and blessings of Islam towards everyone who is listening to this particular clip. Now, my dear brothers and sisters in Islam, as well as people from different faiths, I would like to share something very important in aspect of Islamic law. Now, the Islamic law, what we understand, what Muslims should follow, has got something very important when it comes into delivering promises, when it comes into day-to-day transactions, when it comes into business, when it comes into giving something and taking back something. So for an example, all of you know that there is a very famous narration given by our Prophet Muhammad, may peace be upon him, that, O people, if you are taking help from any of your employees, pay their salary or pay their wages before their sweat. Bundala is one of the most important wetland national parks in Sri Lanka. This property have been neglected for a while due to many reasons. There are invasive plants that had covered the land that could provide the nesting for the migrant and the local birds. So because of that, we took on this challenge by EFL to have indigenous plant been planted in the areas that is been demarcated by the wildlife. At EFL, we are aware of the negative impacts that we contribute to the planet, and at EFL, we make a conscious decision to do something about it. EFL Global Goodness is a platform for our staff to partake in goodness initiatives like this. It is also a platform for them to bring along their families so that we can educate the next generation on climate change. We at EFL USA were really excited to hear about the project at the Bundala National Park, getting involved in planting thousands and thousands of trees to assist in the migration of the birds coming through the southernmost point is really exciting for us. I'm really happy to see that EFL as a global organization is involved in such an excellent project. We at EFL as a global supply chain company are deeply committed to this environment and the sustainability of the universe. And we are really delighted in what we are doing at Bundala National Park to, plant these trees to sustain the geography of this region and the forest vegetation. At the Bundala National Park, we are here today with a great spirit, a spirit that comes from the goodness in our hearts. A big team from EFL is here to regenerate this forest, this national park, and to grow 125,000 trees over a period of time. Today is a great day for us, a day of inspiration, a day that we all have come here as a team to be continuous in our DNA and our values of being a conscious company. I always say that today should be better than yesterday and tomorrow should be better than today. මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැලිපියෙන් කිරිකයක්. සෝෂල් මීඩියා තිබ්බත් නැත්නම් සමාජයේ පිරිහෙනක පිරිහෙනවා. ලංකාවම නිතර දකින දෙයක් තමයි බවන්ත. ඔයාගේ එක ස්ටේටස් එකේ Facebook post එකේ මුළු රටක්ම ඇවිල්ලා පුළුවන්. පාසල් කාලේ ඉඳලම ගුරුවරුන්ට වක්කීමක් තියෙනවා, දෙමව්පියන්ට වක්කීමක් තියෙනවා. ගොඩක් ෆීල්ඩ්ස් වල තිබිච්ච ඒකාධිකාරයන් කුඩු පට්ටම් කළේ සෝෂල් මීඩියාවේ.
லக்ஷ்மி சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறேன். லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி Happy birthday. Come on. Happy birthday, darling. Come on. Okay. So கத்தி இல்லை, நீ வேற ட்ரை பண்ணிடு. Come on. Hey, என்ன லேட் ஆயிடுச்சா? வந்ததே லேட். அதுல என்ன இது? சாரி பா, டிராஃபிக் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஏய் கொஞ்சம் இரு. இங்கே பாரு. Will you marry me, darling? வா கிட்ட. Will you marry me, darling? Please. Are you serious? சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன். இன்னும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ டார்லிங். நான் உன்னை கண்ணு கலங்காமல் வச்சு காப்பாற்றுறேன். நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, ஓகே? கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா? கமான் டார்லிங், கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. என்ன செய்றீங்க? இல்லையா சரி. Listen. I have a good news. Guess what? நீ பிரியாணி செய்ய கத்துக்கிட்ட. டேய். அதுவும் இல்லையா? என்ன சாப்பாடு பண்ணிட்டேன். உனக்கு ஏதாவது ப்ரமோஷன் கிடைச்சிருச்சு? நினைக்கிறே இல்லை. நீயே சொல்லு. க்ளோஸாக வந்துட்டீங்க. ப்ரமோஷன் தான் நமக்கு. கூமுட்ட புருஷா. I'm pregnant. Seriously? Yes. Yeah. Hey, Satyama? Yes. Yeah, sir. Okay. I will check this. Okay, sure. Bye. Akash, hi. Hello, sir. How many years of experience do you have, Akash? Almost 3 years, sir. Almost 3 years. But you haven't worked since last October. That is like 9 months. What happened? I met with an accident, sir. Met with an accident? What happened to you to keep you out of a job for 9 months? My wife. You're married? Yes, sir. You have children also? I have 1 child, sir. Okay, bit early to start a family, no? Okay, anyway,
Akash, problem is I don't think I can offer you a job here because your Sir. qualifications. අදට මගේ මේ 4 වෙනි ඉන්ටර්වියු එක සර්. මට හයි සැලරි එකක් ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන මොකක් හරි පොඩි වැඩක් තියෙනවා නම් මට දෙන්න. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන qualification මදි. ඔයාට ඒක එහෙම කරන්න අමාරුයි ටිකක්. මෙතන ඔයාගේ experience එකක් මදිනේ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீ என்ன பண்ற? நான் பார்க்கறேன். சொல்றது இந்த மாதிரி பண்ணாத அப்படினு. ஓகே இப்போ என்ன பண்ற? பூரியா? எத்தனை தடவை சொல்றது உனக்கு பூரி பண்ண வேணானே. நான் பூரி எனக்காக பண்றேன். யாரும் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படி அப்ப நான் என்ன சாப்பிடுறது? ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காத. என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க? நான் இப்போ எப்பயும் போல வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி நீ சமைப்ப பசிக்குது. செய்ய வெளியில நான் இதுதான் சாப்பிட்டேன். ஸோ உனக்கு நீ சாப்பாடு இல்லைம்மா?
அப்படியா? Yeah. Okay. Sure. நல்லா எனக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம போறியா ப்ளீஸ்? அதர்வைஸ் இது என்ன தெரியுதா? நல்லா தெரியும். மவனே என்ன சொல்ற? இன்னைக்கு இன்டர்வியூ என்னாச்சு? நாளைக்கு இன்டர்வியூ இருக்குல்ல? நீ நினைக்கிறியா உன்னால உள்ள போக முடியும் அப்படின்னு? என்ன கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும்? ஆகாஷ், ஏன் நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க? ஏன் இப்படி சைலண்டாவே இருக்க? You're not the only one who is going through this. நானும் தான். என்ன பண்ண சொல்ற? எவனோ எங்க வேலை கொடுக்கறான்ல? என்ன பண்ண சொல்ற? நீதானே என் குழந்தைய கொன்ன?
ඕම් லக்ஷ்மி எங்க இருக்க? ரூமுக்குள்ளயா? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? மேக்கப்பா? சரி சரி சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். இப்போ நீ பார்த்து ஒரு விஷயம் பார்த்து வாயை பழக்க போற. கமான் சி எப்படி இருக்கு? இந்த உள்ள போய் பாரு. Okay, I'm so excited. Oh my gosh, this is so wonderful. அப்படியா? சோ ஒரு ரவுண்ட் போலாமா? මාතේ පොඩ පරක් වුණා සෝරියා. නෑ ඉරගමු. මේ බෝඩ් යන්නේ මාතේ? කෝල් ෆේස් පැත්තට ගියා. කෝල් ෆේස් පැත්තට. මාතේ දවල්ට කාලා දෙන්නේ? ඔව්. මේ මන්නම් තාම කෑවේ නෑ. පොඩ්ඩක් මේ ඉස්සරහින් ආතර බිස්කට් පැකට් එකක් ගත්තට කමක් නැද්ද? කමන්න.
ඒකයි කියන්න තේන්නේ බැරිද මොකද ඔය පාරක් පයින් යන්න කායිර මම මෙච්ච එද්දි වේක යන්න පොඩ ඉගෙන ගන්න පාර පයින් අයියප්පා මාත්‍යා මොකද මාත්‍යා උනේ මේ බලන්න කිසිම වැඩක් නැහැනේ මොහේ යනවනේ මාත්‍යා ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ මාත්‍යා Boondal is one of the most important wetland national parks in Sri Lanka. This property has been neglected for a while due to many reasons. There are invasive plants that had covered the land that could provide the nesting for the migrant and the local birds. So because of that, we took on this challenge by EFL to have indigenous plant been planted in the areas that is been demarcated by the wildlife.
At EFL, we are aware of the negative impacts that we contribute to the planet. And at EFL, we make a conscious decision to do something about it. EFL Global Goodness is a platform for our staff to partake in goodness initiatives like this. It is also a platform for them to bring along their families so that we can educate the next generation on climate change. We at EFL USA were really excited to hear about the project at the Unula National Park, getting involved in planting thousands and thousands of trees to assist in the migration of the birds coming through the southernmost point is really exciting for us, and really happy to see that EFL as a global organization is involved in such an excellent project. We at EFL as a global supply chain company are deeply committed to this environment and the sustainability of the universe. And we are really delighted in what we are doing at Bundala National Park to, plant these trees to sustain the geography of this region and the forest vegetation. At the Bundala National Park, we are here today with a great spirit, a spirit that comes from the goodness in our hearts. A big team from EFL is here to regenerate this forest, this national park, and to grow 125,000 trees over a period of time. Today is a great day for us, a day of inspiration, a day that we all have come here as a team to be continuous in our DNA and our values of being a conscious company. I always say that today should be better than yesterday and tomorrow should be better than today. හැමතිස්සෙම අම්ම ළඟ පෑනක් තියාගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි පුතේ. ඒක මොකද්ද? පෑනට නෙමෙයි. අපිව පරිස්සම් කරන වගකීමට. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again. Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. වටපිට කට්ටිය හමුවන හැම විට මාස්ක් එක මීටර් කරගන්න අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ මීටරෙන් ජීවිතේ
Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. සෝරි සර්. කැම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. ඔය මාස්ක් ඕනේ නෑ ළමයෝ. ඔයාටවත් මටවත් කොරෝනා නෑනේ. ඕක දාගෙන වැඩ කරන්න කරදර නැද්ද? මාස්ක් එක හුරුනාම ගානක් නෑ මිස්. හැමතැනම තියෙන විස බීජ ගෙදර අරන් යන්න ඕනේ නෑනේ. මිස්ලගේ ආරක්ෂාව අපේ වගකීමනේ. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. කිවිසුම් කැස්සට වැලමිට යුතු බව මීටරයෙන් ඉන්න අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. කිවිසුම් කැස්සට වැලමිට යුතු බව මීටරයෙන් ඉන්න මීටරෙන් ජීවිතේ නව ජීවන රටාවක් උදෙසා මීටරයෙන් ජීවත් වෙමු. වටපිට කට්ටිය හමුවන හැම විට මාස්ක් එක මීටර් කරගන්න මීටරෙන් ජීවිතේ නව ජීවන රටාවක් උදෙසා මීටරයෙන් ජීවත් වෙමු. යන එන හැම තැන මීටරේ පරතරේ මීටර්ද අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. நீங்க இன்னைக்கு வீட்ல இருங்க, நாங்க ஆன்லைன்ல வேலை செய்வோம். அப்ப இந்த பொறுப்பு சார் உங்களுக்கு எனக்குமான பொறுப்பு மற்ற எல்லாருடையவும் பாதுகாப்பு தானே. நாம் எப்பொழுதும் நமது பாதுகாப்பின் பொறுப்பினை ஏற்போம், பொறுப்பு கூறுவோம், புதிய வாழ்க்கை முறையை பழகுவோம். எப்பவும் அம்மாவுக்கென்று ஒரு பேனாவை வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரொம்ப நன்றி மகன். அது எதுக்கம்மா? நன்றி பேனாவுக்குல்ல, எங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்புக்கு. நாம் எப்பொழுதும் நமது பாதுகாப்பின் பொறுப்பினை ஏற்போம், பொறுப்பு கூறுவோம், புதிய வாழ்க்கை முறையை பழகுவோம். தும்மல் இருமலுக்கு முழங்கையை பாவிக்க நீங்களும் மீட்டரா எமக்காய் நாட்டுக்காய் சுகன வாழ்வுக்காய் மீட்டரா வாழணும் மீட்டரா புதிய வாழ்க்கை முறையை நோக்கி மீட்டரான வாழ்க்கை. සෝරි සර්. කැම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. සෑම විටම අපේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉටු කරමු, වගකියමු, නව ජීවන රටාවකට හුරු වෙමු. ඔයාද ගෙදර ඉන්න. මේටෙන්ස් අපි ඔන්ලයින් කරමු. එතකොට මගේ වගකීම් සර්. ඔයාගේ මගේ වගකීම හැමෝගෙම ආරක්ෂාව. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. පෑන් එකක්වත් නෑනේ. හැමෝම පාවිච්චි කරන පෑනකිනුත් විෂ බීජෙන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම අම්මා ළඟ පෑනක් තියාගන්න. ගොඩක් ස්තුතියි පුතේ. ඒක මොකද්ද? පෑනට නෙමෙයි. අපිව පරිස්සම් කරන වගකීමට. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off. I'm part of the youth-led organisation The Road to Rights.
I'm here to give you a brief understanding about what Sustainable Development Goals are. So I'm quite sure you all might have heard about SDGs, Agenda 2030 and so on. So all of these concepts speaks about Sustainable Development Goals. So Sustainable Development Goals was born at United Nations Conference on Sustainable Development back in Rio de Janeiro in the year 2012. The main objective was to create a universal set of goals that will urgently address economical, political and environmental challenges faced by the global communities around the world. Ideally, Sustainable Development Goals replace MDGs. So MDGs, also known as Millennium Development Goals, was introduced back in the year 2000. There were 8 set of goals, and the main objective was to end extreme poverty by the end of 2015. After the closure of the Millennium Development Goals in 2015, the Sustainable Development Goals was introduced. But initially there was a huge data collection and a campaign was conducted in order to compile the Agenda 2030. So in order to do that, United Nations actually initiated a campaign called My World Campaign, whereas it conducted surveys around the world. So Sri Lanka was also actually part of this survey, whereas we conducted offline and online surveys in order to get the voice heard of each and every individual. So as part of this initiative, we the institute that organization that I'm part of, the Rotarites, also partnered up with the United Nations in order to conduct this survey. So we were able to reach out to many communities in rural areas as well, to make sure that their voice is being heard and counted in this global survey. So after this, the United Nations gathered all the information from all the countries around the world and then compiled one document, that is the Agenda 2030. I have a heart, it's a beautiful heart, it's a beautiful heart. Oh, I have a heart, it's a beautiful heart, it's a beautiful heart. Oh, when someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. When someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart, I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart, I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a home.
අයිබෝවන් ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටේලරින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටේලරින් කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක. ෆැබ්‍රික් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් එක. ටේලරින් වල ගොඩක් වෙලාවට බවුන්ඩරිස් තියෙනවා. මොඩියුල්ස්ලා අපිට ඕන කරනවා. දරුවන්ට සාර ධර්ම හා ආචාර ධර්ම විනෝද ජනක ලෙස ඉගැන්වීමට කැප වූ ලිටල් මයින්ඩ් ස්ට්‍රොං වැලියුස් ව්‍යාපෘතිය. විශිෂ්ට ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා මේ මාසයේ LMSV සාර ධර්ම තරගයට සහභාගී වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුරකථනය අමතන්න. Soft logic life in Navapalagana. Hagana leda, match balana leda, tava cookery leda, tava swimming leda, oya ona leda, then eating hadagana, eleden piriana. Vena leda, do not soft logic life in Navapalagana. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. So the Agenda 2030, the Sustainable Development Goals, have 17 goals altogether, and there are 169 targets, including 232 indicators. It is an important fact to understand these targets and indicators, because it will act as a guide and a framework for countries, to individuals, to corporates, in order to adhere to the Sustainable Development Goals. And in terms of speaking the advancement of Sustainable Development Goals, because it has been 5 years since the establishment, and now today we are in 2020, so there's actually only another 10 years for us to go ahead with the Agenda 2030. Therefore, United Nations actually introduced the Decade of Action, showing the importance of advocating for Sustainable Development Goals more and more. And there's actually progress in terms of Sustainable Development Goals. Many corporates and the government sectors and many individuals are now advocating for Sustainable Development Goals, which is actually something good. And importantly, I would like to speak about climate action, which is one of the goals out of these 17. It is the 13th goal. The reason that I want to speak about climate action is we are facing unprecedented issues in terms of weather, sea level rising, and in terms of temperature also. So there is an urgent need to address climate issues, because most of the climate issues arises from man-made activities. So there is an urgent need that we need to tackle, and we need to work in order to protect the planet, initially the place where we stand. So if we don't have a planet, there's no survival for us. So there's a dire need to protect the planet, and if we protect the planet, the life on land, life underwater, everything will be protected, and also we won't have issues with climate change also. I'm Parmeet Jagada from The Road to Rights. So start off and to talk about my organization. My organization is The Road to Rights, and it advocates Sustainable Development Goals alongside human rights. So I'm here to talk about Sustainable Development Goals and how Sri Lanka have achieved Sustainable Development Goals, and to the future where the
target of 2030, where and how Sri Lanka will achieve the Sustainable Development Goals. So start off, according to me, Sri Lanka and most of the youth in Sri Lanka, they don't have that much of an understanding or knowledge about Sustainable Development Goals. So, what is the importance of knowing Sustainable Development Goals? First thing, let's get to know about Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals are a set of goals that has been established by the United Nations in the year of 2015 to achieve by the year of 2030. So these goals, there are a set of 17 goals which has been established by the United Nations, and all the member nations in United Nations are supposed to, and also they are bound to achieve these goals by the year 2030. So let's talk about Sustainable Development Goals. What is the first Sustainable Development Goal? So it is no poverty. So second one is the zero hunger, and third one and fourth one is good health and education. So like this, there are 17 Sustainable Development Goals that has covered all the specific and vast areas of needs and wants that needs to be achieved by the year of 2030. So let's go one by one into a very brief description about these goals. So what is no poverty? To start off, no poverty means that there shouldn't be poverty. There shouldn't be people who are living below the living standard by the year of 2030. And the next thing is zero hunger. It means that people should have enough food. This means that the whole globe should have enough food to live a good life. So the next thing is good health and education. It means that people should have facilities to get more enough facilities. They should have enough facilities to provide themselves with good health and education. When it comes to the Sustainable Development Goals like gender equality and clean water and sanitation, it means that gender equality means that without being biased as male, female or transgender or being a part of LGBTQ community, all should be treated equally. So, and when it comes to clean water and sanitation, it means that everyone should have access and everyone should have clean water and sanitation facilities within their reach. Then affordable and clean energy. It means people and the world should focus more on having renewable energy resources other than using harmful and climate energy resources that are not that climate friendly, such as coal and petroleum. So optional resources should be introduced and they should be used. Then the next thing is decent work environment and economic growth, which is very important because there is a great economic disparity in the world. So it means that by the year 2030, the United Nations is targeting to get more, to have more developed and middle economic nations, means like developed and underdeveloping nations. So the next thing is the industry and innovation. So people should focus more, invest more on industries and making new innovations such as robotic technology, it could be nanotechnology, all the new innovations. And people and the globe should invest more on having more climate friendly and eco-friendly innovations. So the next thing is reducing inequalities. This is also so similar to gender equality. It means that
disparities because of the races, and it could be the sexual disparities. These disparities, these differences should be eliminated. Then the next thing is sustainable cities, and the next other one is the responsible consumption. These goals are kind of go together. So people should actually innovate more things for to waste management. It could be green cities. They should innovate more sustainable programs in their cities. The next most important sustainable development goal is climate change. So climate change and life below water, life above water, these three sustainable development goals are interconnected. In fact, all these sustainable development goals are interconnected. It means no poverty, zero hunger, economic growth. All of these sustainable goals go together. They are interconnected, and one goal can't be achieved without achieving other goals. So coming back to the climate change, so the climate change is very important to address because humankind needs to protect the earth that they are living in. So the life below water and the wildlife, all of these resources need to be protected. As well as the last goal, and it's one of the most important goals, which is the peace and justice and strong institutions. It means that states are responsible of protecting the rights of their citizens and protecting the democracy of the state and their citizens. So that will be the sustainable development goals that we'll be dealing. So since we got to know about our sustainable development goals, let's then focus our attention on how Sri Lanka has achieved and how Sri Lanka is planning to achieve these sustainable goals by the year of 2030. So as we all know, Sri Lanka has faced a very critical civil war for 30 years. It means 3 decades, and the war has ended in the year of 2009. So after that, the governments of Sri Lanka, the governments that came after the war, that they have given their attention for the development of the country, develop the economy, develop the living standard of people, because especially in northern areas as well as in southern areas. For the development plan, they have brought the ideas and the thoughts of sustainable development goals after the year of 2015, when UN has published the sustainable development goals, the framework for it. So what Sri Lanka has done to incorporate the sustainable development goals into their agenda is they have started a plan called Vision 2025. So this means that they will be planning to incorporate the gains of sustainable development goals, the ideas of the sustainable development goals to the newly establishing as well as developing Sri Lanka. So they have always also tried to incorporate this into law as well. So they have enacted the Sustainable Development Goals Act in the year 2017. So it has become some kind of a law, and also they have taken a step ahead, making it an act in Sri Lanka as well. So what kind of achievements Sri Lanka have gained in the field of sustainable development goal? Let's go one by one. So first thing is the poverty. Still Sri Lanka is a developing nation, so there are people who are living in the below standards, the below satisfactory level standards in Sri Lanka, but the poverty level of Sri Lanka is around 4.1% in Sri Lanka. It means it is kind of a very positive percentage when it comes to a non-developing nation. But still, when it comes to poverty, there are poverty pockets can be seen in Sri Lanka, in rural areas as well as in urban areas. So the poverty and the achievement of
good living standards needs to be addressed furthermore. The next thing is hunger. So since we don't think about this much, but most of the people, it could be in rural areas, it could be in urban areas, they suffer from hunger every day. So Sri Lanka, as citizens, we wouldn't be thinking about this much, but in reality, people would be suffering in hunger. So that issue needs to be addressed as well. Then good health and education. It's very happy to address that Sri Lanka is having a very good education and health system, since Sri Lanka is providing these for free. So health and education are kind of basic needs of humans. So Sri Lanka has taken a great step ahead by providing these facilities to citizens free. So there's a great positive development in the literacy rates of Sri Lanka. It's like 98.8% kind of a literacy rate in Sri Lanka, and most of the people have completed their secondary education up to A levels. And also when it comes to health, there are less mortality rates as well as neonatal deaths as well as mother deaths. So it's like Sri Lanka has achieved a great height. Sri Lanka is in a great height when it comes to education and health. But when it comes to rights like gender equality, so Sri Lanka, as a very conservative country, there's no still there's no discussions, still there's no space to talk about rights about LGBTQ community, and these issues still needs to be addressed very openly and very far and very in a very fast and a vast sphere. So the next thing is the female and male gender disparity. When it comes to education system, there's no disparity in education in a biased level, like these male children needs to be educated and female children needs to be left out. But when it comes to corporate sector, we can see so many disparities and inequalities females and women facing when it comes to corporate sector. So these issues needs to be addressed as well. So again, when it comes to sustainable cities and affordable and clean energy as well as sanitation facilities. So when it comes to sanitation facilities and access to clean water, Sri Lanka, in like 88% of people have access to clean water, but in most of the rural areas such as in Anuradhapura, Polonnaruwa, they have facing great difficulties in accessing sanitation facilities as well as clean water. So there are great health issues connected to these the lack of the facilities for clean water, such as the kidney diseases. So those issues needs to be addressed very quickly as well. So the next thing is sustainable cities. It's happy to say that Sri Lanka is a pretty clean country when it's compared to 10 years back. So sustainable cities and the green city program is kind of trending, and people are paying more attention and people are more educated about that than the past few years. So it's kind of a positive development on that side as well. So when it comes to climate change, which we don't really hear or we don't really understand, or we do not hear that the climate change needs to be addressed, and we don't hear that much in Sri Lanka. So I think that's very sad, because Sri Lanka as a country which is near the equator, with a great biodiversity, with a great forest coverage, we are like supplying a great amount of oxygen to this globe. So like
And therefore, we need to be more responsible and aware of our climate as well as our environment. So, in this couple of months or a few years back, that we have been hearing that the forest coverage of Sri Lanka has been reducing pretty fast. Also, the wildlife, especially the wild elephants, has been killed very frequently. So therefore, it's pretty sad to say that from the climate change as well as protecting the wildlife, Sri Lanka is falling behind. Especially when it comes to national parks and wetland forests like Singharaja, Yala and Vilpattu, we can see that we have heard that the trees has been cut off, and people has been living in the forest, and they are cleaning and cutting the forest for establishment of houses inside the forest, and this literally and gradually removes the forest coverage of Sri Lanka. So this issue needs to be addressed, because we will be facing a great climate change, such as droughts and sudden rainy seasons due to the lack of forest coverage. When it comes to addressing climate issues, climate changes in Sri Lanka, we don't see government institutions or private institutions or non-government organizations coming together to address the issue of climate change. When it comes to the destruction of forests and the rapid destruction and the decrease of the forest coverage of Sri Lanka, the issue of climate change needs to be addressed pretty quickly. So I have come across this project called Revive Bundala, which has been sponsored by the EFL, and they have come together and partnered up with the government organizations such as the Forest Department, and they have doing a great and they have started a very impressive initiative in protecting the Bundala Reservoir. So to get to know about EFL and the Bundala Reservoir, EFL is an organization, it's actually a company, a logistic company, which is among the most prestigious logistic companies around the world, that they have started this project called Revive Bundala to increase the forest coverage in the Bundala National Park. So people doesn't know about Bundala National Park much, like the Vilpattu National Park and Yala National Park, because Bundala National Park is devoted for birds, not just birds, the migratory birds. So migratory birds, a great amount of migratory birds will be and are coming to the Bundala Reservoir to lay eggs in the winter seasons. So Bundala Reservoir acts as a winter bed for all the different kinds of migratory birds. So the forest coverage in this Bundala National Park is decreasing very critically. So this issue has been caught by the eye of EFL and the Forest Department, and they are trying to increase the forest coverage of the Bundala National Park, because if the trees are not enough, the migratory birds wouldn't be coming to lay eggs in the park anymore. So when it comes to tourist attractions, Bundala National Park is a great tourist attraction. It's not that famous around tourists, but we can develop it as a great tourist attraction and make it a revenue generating source as well. So the EFL project is very impressive and needs to be complemented greatly as well. So when it comes to sustainable development goals and how Sri Lanka is trying to achieve, it's pretty clear that Sri Lanka is in its right path in achieving sustainable development goals. But the government itself
can't achieve sustainable development goals alone. So all the stakeholders such as the government and non-government organizations, it could be private organizations, youth-led organizations, all of these organizations needs to come together and form a strong hand to push Sri Lanka towards achieving these sustainable development goals. So as youth, you should actually pay more attention, get educated about sustainable development goals and do your part. And as the youth, as the upcoming generation who is ready to have the responsibility of this country, we all have a great responsibility in our shoulders to push Sri Lanka towards achieving these sustainable development goals and make Sri Lanka a great country, a developed nation without disparities, without inequalities by the year of 2030. Soft logic life in Nava Banana. Hadana leda, match balana leda, Tava cooker leda, Tava swimming leda, Oya on a leda, Then eating Hadagana, Eleden Piriana. Then a leda, do not soft logic life in Nava Banana. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. Boondala is one of the most important wetland national parks in Sri Lanka. This property has been neglected for a while due to many reasons. There are invasive plants that had covered the land that could provide the nesting for the migrant and the local birds. So because of that, we took on this challenge by EFL to have indigenous plant been planted in the areas that is been demarcated by the wildlife. At EFL, we are aware of the negative impacts that we contribute to the planet. And at EFL, we make a conscious decision to do something about it. EFL Global Goodness is a platform for our staff to partake in goodness initiatives like this. It is also a platform for them to bring along their families so that we can educate the next generation on climate change. We at EFL USA were really excited to hear about the project at the Boondala National Park, getting involved in planting thousands and thousands of trees to assist in the migration of the birds coming through the southernmost point is really exciting for us, and really happy to see that EFL as a global organization is involved in such an excellent project. We at EFL as a global supply chain company are deeply committed to this environment and the sustainability of the universe. And we are really delighted what we are doing at Boondala National Park to, plant these trees to sustain the geography of this region and the forest vegetation.
At the Bundal National Park, we are here today with a great spirit, a spirit of that comes from the goodness in our hearts. A big team from EFL is here to regenerate this forest, this national park, and to grow 125,000 trees over a period of time. Today is a great day for us, a day of inspiration, a day that we all have come here as a team to be continuous in our DNA and our values of being a conscious company. I always say that today should be better than yesterday and tomorrow should be better than today.
අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ඉරෝෂන් ට්‍රේඩර්ස් ආයතනයේ අයිතිකරු වන ඉරෝෂන් ගමගේ අයියා. අයියා අපිට කියන්න බලන්න මේ වාහනේ මොකද්ද? මේ වාහනේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? මේක SLC Roadster කියන මොඩල් එක. මේක hard top convertible එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. Mercedes Benz වල Roadster මොඩල් එකේ SLC කියන මොඩල් එක මේක. එතකොටයි අපි මෙතන ඉස්සරහා ගත්තොත් ඉස්සරහට අපිට හම්බෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඉස්සරහා දැන් මේක තමයි AMG grill එක කියන්නේ dimensional grill එක කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ මේකට මේ headlight වෙනවා halogen headlight. ඕක තමයි exterior feature එක. අර ගොඩක් අර Mercedes Benz sedan cars වල එනවා මෙතන badge එක. මේ ගොඩක් roadster sports cars වල මේක badge එක එන්නේ මෙහෙම bonnet එකට මේව කරලා තමයි එන්නේ. එතකොටයි අපිට parking sensors කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? parking sensors මේකේ තියෙන්නේ අර 360 parking sensor එක තමයි තියෙන්නේ. Many children are growing up alone in Sri Lanka. Help a child before it's too late. Give them a loving mother, a caring family, and a secure home. අපි මේ භාවිතා කරන කොහො භාණ්ඩවලින් එහාට ගිය කතාවක් මේ තිරේ පිටුපස තියෙනවා. සඳ පායන්න එපා වැහි කලොවර එපා තරුණ පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුතසේ හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්න මට ඇओනේ කින්හානේ හුරුයි වසන්සාමට වඩා උණුසුම මිසක සීතල නැන්නේ මේවාකින තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වා හිඳී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමේ පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳගෙන පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා
ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න. SOS ළමා ගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. අපිට මේ කාර් එක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. මේක Audi A7 Sportsback කියන මොඩල් එක. මේක ඇත්තටම මේ ස්පෙસિෆික් වෙහිකල් එක සවුත් ඒෂියාවලම ෆස්ට්ම කාර් එක ලංකාවේ. අපි ආයේ සයිඩ් එකෙන් පටන් ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා 20 inch alloy wheel එකක්, 5 spoke alloy එකක්. ඊට පස්සේ මේ අර ඩිසයින් එක ගත්තොත් හරි මාර ස්ටයිලිෂ් A5 එකේම ලොකු version එක විදිහට තමයි ස්ටයිලිෂ් ඩිසයින් එක. පාකින් සෙන්සර්ස් ඔය ඒකේ පාකින් ඔය කියන්නේ 360 පාකින් සෙන්සර්, 360 කැමරා, ඒ කියන්නේ ඒ පාකින් වයිස් ඔක්කොම කවර් වෙනවා සෙන්සර්ස්, කැමරාස් ඔක්කොමත් එක්ක. අපි ඉන්ටීරියර් එක ගත්තොත් අයියේ අපිට ස්ටියරින් වීල් එක අපිට හම්බෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඔව් මේක දැන් S-line ස්ටියරින් වීල් එකක්. එතකොට මේකේ ගොඩක් S-line නැතුව එනවා මේ ග්‍රේඩ්ස් එකක්. මේක S-line version එක. ඒතර මේ S-line badge එකයි මේ multi function ඒ විදිහට තමයි එන්නේ ස්ටියරින් වීල් එකේ. අපි මේ center console area එක ගත්තොත් අපිට තියෙන්නේ මේ එක විස්තර. දැන් Audis වල දැන් පරණ models compare කරොත් මේ dual screen එකේ නැහැ. මේක 2020 වලට එන model එකක්. මේ අලුත් cluster එකේ ඉන්නේ major screen දෙකක් විදිහට. මෙතන මේ screen එකත් touch screen, මෙතන මේ screens දෙකක විදිහට තමයි එන්නේ. අපිට මෙතන ගත්තාම රේඩියෝ, මීඩියා, ටෙලිෆෝන්, නැවිගේෂන් ඒ සිස්ටම් ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔව්. මෙතනින් AC controls ටික තමයි තියෙන්නේ. gear shift එක ගත්තොත් අය gears ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් normal Audis වලත් තියෙන්නේ මෙතනම මේ විදිහටම තමයි. ඒක ඒ විදිහටම automatic gear shift. 360 view මේකේ තියෙනවා වෙනම 3D view එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් අලුත් vehicles වල විතරයි එන්නේ.
මේක live 3D view එකක් තියෙනවා මේ vehicle එකේ. එතකොට අයියේ මෙතන අපි මීටර් බෝඩ් එක ගත්තාම අපිට මෙතන මොනවද අපිට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට පෙන්වන්න. ඔව් මේක දැන් virtual cockpit එක ගොඩක් එන්නේ නැති ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ මොඩල් එකේ virtual cockpit එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක දැන් ලංකාවේ එතකොට අපිට navigation එක support කරන්න පුළුවන් phone එක. එතකොට driverට call එකක් එදී ඔක්කොම මේකෙන් indicate කරනවා අපිට phone එක බලන්න ඕනේ නැහැ. call එකේ ඉන්නේ කවුද? ඒ ඔක්කොම ඔතනින් driverට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන memory seat positions දෙකක් තියෙනවා. memory touch මේ lock unlock button දෙක තියලා දෙනවා. තව මෙතන මේ wireless phone charging unit එක එනවා. අපි phone එක මෙතන දාලා wireless charge කරගන්න පුළුවන්. ඒතර USB ports ඒ ටික ඔක්කොම normal වාහනයක විදිහට එනවා. sunroof එකයි කොහොමද? sunroof sliding sunroof එකක් තියෙන්නේ. මේක විතර අයියේ sound system එක මේ sound system එක මේකේ තියෙන්නේ B&O sound system එක. කියන්නේ මේකේ Audis වල එන හොඳම sound system එක. speakers තියෙනවා 6 speakers තියෙනවා. 6 speakers. airbags නා 8 airbags. අයියේ දැන් අපි පිටිපස්සේ ඉන්නේ. මෙතන තියෙන අපිට AC system එක කොහොමද තියෙන්නේ? ඔව් මෙතන AC කවුලින් දෙකක් තියෙනවා අපිට rear AC. එතකොට මේක ඇත්තටම luxury car type එකකට නෙමෙයි යන්නේ. මේක sports car type එකක්. හැබැයි මේ sports car එකක් ගත්තාම මේකේ හොඳ head room එකයි leg room එකයි දැන් ඉඳගත්තාම තේරෙනවා ලොකු sports car එකකට ලොකු leg room එකකුයි හොඳ head room එකකුයි තියෙනවා කියලා. ඒතර මෙතන reading lights එකක් එනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම හොඳ comfortable seating එකක් තියෙනවා පිටිපස්සේ. තුන් දෙනෙක්ට පාසෙන් වැඩි වෙලා යන්න පුළුවන්. මෙතන ඇත්තට මේක හතර දෙනෙක්ට හදලා මේක වර arm rest එකකුත් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි තුන් දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. මෙතන open කරාම මෙතන නිකන් compartment එකක් තියෙනවා. දරුවන්ට සාර ධර්ම හා ආචාර ධර්ම විනෝද ජනක ලෙස ඉගැන්වීමට කැප වූ Little Mind Strong Values ව්‍යාපෘතිය. විශිෂ්ට ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා මේ මාසයේ LMSV සාර ධර්ම තරගයට සහභාගී වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුරකථනය අමතන්න. කුකර් ලෙඩක් තද ස්විමිං ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිළියන්න වෙන ලෙඩ දුනොත් Soft Logic Life ඉන්නවා බලාගන්න. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. මංකොල්ලකාරයෝ වංචාකාරයෝ දූෂකයෝ මේ වගේ දේ කට්ටිය පිහිවෙන්න ළමයි මත්ද්‍රව්‍යයට පොඩ කියලා මේකෙන් මිනිසුන්ට පුදුමාකාර හානි ගොඩක් ඇති වෙනවා. කුංචි සිද්ධියකින් දරුවෙක් පෙළඹුණාට පස්සේ මේක තම තමන් මේ මොහොතේ තම තමන් කල්පනා කරලා තම තමන් ආත්ම ශක්තිය තනි තනි ඉඳද්දෝ උඩටම දෙන්න. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පිටිපස්සට අවුඩි එකේ.
ආයේ මෙතන මේ ටේල් ලයිට් එක අපි ඇනිමේෂන් එකක් දැක්කා. අපිට ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඔව් මේකට එන්නේ මේට්‍රික්ස් LED ලයිට් සිස්ටම් එකක්. මේ Audi A7 විතරයි මේ මාර ටික දැන් අපි බලුවොත් අර ඒ ලයිට් සිස්ටම් එක Audi A7 එකට තමයි අලුතෙන් ඉඳන් එන්නේ දැන්. එතකොටයි අපි එහෙම පල්ලෙහාට ගියොත් මෙතනින් අපිට සෙන්සර්ස් වගේ ඔව් අර මං කිව්වා වගේ මේකේ සෙන්සර්ස් පාකින් සෙන්සර්ස් වටේම තියෙනවා. ඉස්සරහා පස්ස 3D view ඔක්කොමත් එක්කම පාකින් සෙන්සර්ස් තියෙනවා. boot space එක ගැන කතා කරමු. ඒකේ power boot option එක තියෙනවා. එතකොට boot space එක ගත්තොත් ලොකු boot space එකක් තියෙනවා අනිත් කාර්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. එතකොට ඊට අමතරව මේකේ ඇඩිෂනල් එනවා දැන් Audis වල ඇත්තටම එනවා හැම වාහනයකම වගේ ස්පෙයා වීල් එකක්. ස්පෙයා. එතකොටයි අපිට මේ පැත්තෙන් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. කම්පාර්ට්මන්ට්ස් උත් තියෙනවා. මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? මෙතන ඇත්තටම ඔය මේක නම් නිකන් අර ජැක් මේවා ටික දාන්න. මේකේ ඉන්නේ ඇත්තටම ජැක් එකයි මේ ටිකයි ඔය පොඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එක මේවා දාගන්න. අපිට මෙතන 12 volt input output එකක් දීලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපිට කොහේ හරි පාක් කරලා තියදී අපිට මේ power output එක දාලා මේ ඩිකේ අරලා ඒ වැඩ ටිකක් මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඩීසල් කාර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ කාර් එක ඇත්තටම සයිස් එකත් එක්ක අපේ සිටි ලිමිට් එකේ කිලෝමීටර් ලීටර් එකකට කිලෝමීටර් 8ක් වගේ ගණක් කරයි. එන්ජින් එක කතා කරද්දී එන්ජින් එක මෙතන 2 ලීටර් එන්ජින් එකක් 210 bhp horse power තියෙනවා මේක. අපි මේක එන්ජින් එක ගැන කතා කරද්දී මේක එන්ජින් එක කොහමද? මේක ඉන්නේ 2 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් එකක් මේකේ 4 cylinder. ඒතකොට මේකේ 205 horse power තියෙනවා මේක. අපිට මෙතනින් මේ යුනිට් එක මේක අර normal battery මේ ඔක්කොම ගොඩක් එන්නේ ඉතින් යුරෝප් එක වල seal type තමයි එන්නේ. type තමයි. මෙතනින් intake ඒ ටික. sorry මෙතන intake එක මෙතනින් පෙන්නනවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Mercedes Benz CLS 350 කියන කාර් එක ගාවට. අයි අපිට මේ කාර් එකේ තියෙන විස්තර ටික පොඩ්ඩක් කියන්න. මේ ඉස්සරහා ඉඳන්. මේකේ ඇත්තරම මේකේතර මම කලින් කිව්වා වගේ AMG grill එක තියෙනවා diamond grill එක. එතකොට මේ headlights තියෙනවා multi beam headlights. ඒ කියන්නේ අර steering wheel එකත් එක්ක adjust වෙන headlights තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහා ගත්තොත්. හරි ඕම අපි ආයේ පැත්තට යමු. සයිඩ් එකේ අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ සයිඩ් එක අපිට පේන්න තියෙන මොනවද? wheel size එකේ නා. ඔව් මේකේ ඉන්නේ 19 inch wheel එකක්. අර මම කිව්වා වගේ මේකෙත් ගොඩක් අර design එක තමයි ලස්සන side එකෙන් බලවම අර stylish design එකක් මේ vehicle එකේ තියෙනවා. Mercedes Benz logo එක අපිට දීලා තියෙනවා. ඔව්. brakes ගත්තොත් අපිට brakes වල මොනවද තියෙන්නේ? brake ඉතින් normal ABS brake system එක තමයි එන්නේ. මේ calipers Mercedes Benz වලට මෙන්න normal calipers තමයි ඔකට එන්නේ. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ CLS 350 කාර් එක ඇතුලේ interior එක ගැන කතා කරන්න. අපිට ඒ driving seat එක පැත්තෙන් ගත්තොත් තියෙන features ටික කියන්න. ඔව් දැන් මෙතන තියෙනවා steering wheel එක ඇත්තටම මේ මාර අතට comfortable steering wheel එකක්. එතකොට මේකේ එනවා controls මේ screens දෙකම මෙතනින් අපිට control කරන්න පුළුවන්. මේ side එක මේකෙනුත් මේ අපේ driverට එන screen එක මේකෙනුත් control කරන්න පුළුවන් fully. එතකොට memory එනවා 3 memory options තුනක් එනවා. ඒක තමයි drive එකේ ගොඩක් තියෙන්නේ. AC කවුල්ස් ගත්තොත්යි ඔව් AC මේ ටික තියෙනවා. ඒතකොට මේකේ dual 2 zone control එනවා. දෙන්නෙක්ට temperature control කරගන්න පුළුවන්. අපිට සුපුරුදු පරිදි Mercedes Benz clock එක මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔව්. මෙතන storage compartment එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන 12 volt charging එකක් ගන්න පුළුවන්. cup holders දෙකක් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතන මේ මීටර් මේ console එක ගැන කිව්වොත් ඔව් මේක අතර මේක මේ screen එක තනිකර control කරන්න පුළුවන් මේ මෙතන තියෙන console එකෙන්. ඒතර මේක අර touch screen විදිහට තමයි එන්නේ. මේක අපි touch එකෙන් මෙහෙම select කරන්න පුළුවන් අපිට menu එකට ගියාම touch එකෙන් control කරන්න පුළුවන්. හරි lazy එක touch එක තියෙන හින්දා. ambient lighting ambient lighting දැන් Benz වල normally එනවා colors 64ක් එනවා මේකේ. ඒක ගොඩක් Benz වල standard එන option එකක්. දැන් මේකෙත් ඒ option එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලුවොත් colors 64 colors තියෙනවා. අපිට ඕන color එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන අපිට storage compartment එකක් තව දීලා තියෙනවා.
මෙතනයි අපි කිව්වොත් ඔව් SD card එක දාන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට සින්දු හරි මොනවා තියෙනවා නම් දාන්න පුළුවන්. ඒතර USB ports දෙකක් එනවා මේක. USB ports දෙකක් එනවා. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ CLS 350 එකේ පිටිපස්සට. අය මේක අපිට දීලා තියෙන leg room එක head room එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්ව. ඔව් දැන් මේකෙත් ඇත්තටම comfortable seats තියෙනවා. ඒතර හොඳ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අර ස්පෝටි ෂේප් එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය leg room මේ head room එකයි leg room එක නැත්තරම හොඳට තියෙනවා. head room එක පොඩ්ඩක් අඩුයි වුණාට පාසුවෙන් යනට යන්න පුළුවන් මේකේ. ඒතර AC අරකේ වගේම 2 AC pre AC තියෙනවා කවුලින්ස් දෙකක්. control system එක දීලා නැහැ නේ. control system එක මේකට දීලා නැහැ. මේකෙත් අර වගේම 3 දෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දෙන්නෙක්ට තමයි පිටිපස්සේ පාසුවෙන් යන්න පුළුවන්. මේකෙත් අර කලින් එකේ වගේම තියෙනවා මේ arm rest එකක්. ambient lighting අපිට මෙතනින් දීලා තියෙනවා දෙපැත්තෙම. ඒතර sound system Burmester sound system එක speakers දෙකක් දීලා තියෙනවා මෙතන. අර වගේම පොඩි compartment එකක් cup holder දෙකක් දීලා තියෙනවා. reading light දෙකක් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. හොරු මංකොල්ලකාරයෝ වංචාකාරයෝ දූෂකයෝ මේ වගේ දේ කට්ටිය බිහි වෙන්න ළමයි මත්ද්‍රව්‍යයට පොඩ පෙළ මේකෙන් මිනිසුන්ට පුදුමාකාර හානි ගොඩක් ඇති වෙනවා. කුංචි සිද්ධියකින් දරුවෙක් පෙළඹුණාට පස්සේ මේක තම තමන් මේ මොහොතේ තම තමන් කල්පනා කළා තම තමන් ආත්ම ශක්තිය තනි ඉඳද්දෝ උඩටම දෙනවා. ලෙඩක් තද ස්විමින් ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිළියන්න වෙන ලෙඩ දුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න soft logic life ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් 3 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන TV Royal රූපවාහිනී නාලිකාවත් සමගිනුයි ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ. ඉතින් මේ සන්ධ්‍යාවේදී මේ ඉතාමත් ඔබට විශේෂ ගණනය වූ සන්ධ්‍යාවක්. මොකද තාරුණ්‍ය වශයෙන් එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටියෙක් වශයෙන් ඔබ නැරඹිය යුතුම වැඩසටහනක් සමගිනුයි ඔබ මේ අවස්ථාවේදී එක්ව සිටින්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාව සඳහා මාත් සමග ඉතාමත් විශේෂ සුවිශේෂ පුද්ගලයෙක් එකතු වී සිටිනවා.
ඉතින් අපි දැන් සූදානම් වන්නේ එතුමාව හඳුනා ගැනීමටයි. ඉතින් අද මේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙනවා මතින් තොර දේශයක් වැඩසටහනේ නිර්මාතෘ ඒ වගේම මේ වැඩසටහනේ සභාපති රසික බණ්ඩාර වෛද්‍යතුමන්. අයවන වෛද්‍යතුමනි. ඉතින් මේ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් මේ වැඩසටහනේ අපේ මූලික පරමාර්ථය වෙන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය. ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට මේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන මේ මද්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය වෙන්නේ කොහොමද? ඒ නිර්වාණය සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඉතින් මේ මාතෘකාවට අතහිත ලබා දෙමින් මුලින්ම මම වෛද්‍යතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසන. ඇත්තටම වෛද්‍යතුමනි මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපිට අමුතුවෙන්ම ඇත්තටම මද්ද්‍රව්‍ය කියන එක ලංකා සමාජයේ දැන් හඳුන්වා දීමට අවශ්‍යම නැති අවස්ථාවක. නමුත් මම මෙහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මුලින්ම මත්වීම අරමුණු කොටගෙන ශාරීරික මානසික හා චිත්ත වේග ඉතා වැදගත්ම වචන දෙකක් පොතේ තියෙනවා. මත්වීම අරමුණු කොටගෙන ශාරීරික මානසික හා චිත්ත වේගවල යම්කිසි වෙනසක් ඇති වේද ඒ වෙනසක් ඇති වෙන ද්‍රව්‍යයක් අපි ගන්නවද ඒක අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් මත්ද්‍රව්‍යයක් කියලා. මෙතනින් එහාට තියෙන විස්තර කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වැඩසටහනත් එක්ක විස්තර කරමු. එතකොට වෛද්‍යතුමනි තවත් දෙයක් මේ මද්ද්‍රව්‍යත් එක්කම මේ චිත්ත වේග දැන් ඔබතුමා පවසවුවා මේ චිත්ත වේගවල ශාරීරිකව මානසිකව චිත්ත වේග අතර වෙන සිදුවීමක් තමයි මේ වෙනවා මද්ද්‍රව්‍ය වලින් සිදු වෙන්නේ. එතකොට මිනිසෙක් වේවා මේ සම්කිසි පුද්ගලයෙක් මද්ද්‍රව්‍ය තමන්ගේ ශරීරයට ලබා ගන්නේ ඇයි? ඇයි මද්ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට යම්කිසි මිනිසෙක් පෙළඹෙන්නේ? ඔව්. මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරොත් ඇත්තටම මේකට අද කීයක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක. ඉතිහාසයේ ඉඳලාම මිනිස්සු යම් යම් ආකාරයකින් තමන්ගේ ප්‍රශ්නකාරී අවස්ථාවල ගැටලුකාරී අවස්ථාවල අපි සරලව ගත්තොත් අද ලංකාවේ පුජ්‍යලෙක් සතුටටත් බොනවා. දුකටත් බොනවා. දුව විභාගයෙන් පාස් වුණාමත් බොනවා. දුව ෆේල් වුණාම ඒකේ දුකටත් බොනවා. එතකොට මොනවා හරි ජයග්‍රහණයක් ලැබුවාමත් දෙනවා. මැතිවරණයකින් දිනුවත් බොනවා. එතකොට මේක හේතුවනේ සීතලටත් බොනවා, වැස්සටත් බොනවා, අවුවටත් බොනවා, නිින්ද අඩු වෙනම් බොනවා. එතකොට ඒක හේතුවක් කියලා කියන්න බෑ. මද්ද්‍රව්‍ය Taman එක එක්කිනා Tamanට ආවේනික නිර්මාණයක් හදා ගන්නවා. ඒ නිර්මාණය මතයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ නිශ්චිත හේතුව හින්දා කියලා අපිට මොකක්වත් දාන්න බෑ. හැබැයි මද්ද්‍රව්‍යයට පෙළඹවීමට බලපාන හේතු සාධක ගොඩක් තියෙනවා. නිශ්චිතවම අපිට අර විදිහට කියන්න අමාරුයි. එතකොට වෛද්‍යතුමනි දැන් අපි එකවරක් මේ මද්ද්‍රව්‍ය ගත්ත කෙනෙක් අර කිව්වා වගේ මේකට පෙළඹ වෙනවා. මේ පෙළඹවීමට මේ මද්ද්‍රව්‍ය වල යම්කිසි උත්තේජනයක් ලැබෙනවද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒක හින්දා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මම චුට්ටක් මෙහෙම විස්තර කරන්නම්කෝ. සදල වශයෙන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දැනට ලංකාවේ හෙරෝයින් කියලා කියන්නේ කොපි ගසියේ කොටස් උපයෝගී කරගෙන නිර්මිත නිෂ්පාදිත මත්ද්‍රව්‍ය. එතකොට ඒවා අපි ඩයිඇසිටයිල් මෝෆින් කියන කිමිකල් එක තමයි මේකේ ප්‍රධාන. එතකොට ගංජා ගත්තොත් ටෙට්‍රාහයිඩ්‍රෝ කැනිමනෝල් කියන්නේ ගංජා ගසියේ කොටස් උපයෝගී කරගෙන මොනවා හරි හදන මත්ද්‍රව්‍යයක් මදන මෝදක හෝ ඒවා ගංජා හෝ ඒවා මොනවා හරි මේ දේවල් දැන් THC කියන ටෙට්‍රාහයිඩ්‍රෝ කැනිමනෝල් කියන එකත් ඩයිඇසිටයිල් මෝෆින් කියන එකත් ඇල්කොහොල් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන කියන්නේ අපි අරක්කු කියලා ගන්නේ මේකේ තියෙන ඇල්කොහොල් මේවා මත්කාරක. මේ කාරක එතකොට දැන් අපිට නැවත ඒක ඉල්ලනවා. මනස නැවත ඉල්ලනවා. එතකොට මේ ලෝකේ බිහි වෙලා තියෙන සෑම මත්ද්‍රව්‍යයක්ම මත්කාරකයක් එක්ක දැන් කොකේන් ගත්තත් ඒ විදිය, LSD ගත්තත් ඒ විදිය, ඇම්ෆෙටමයින් ගත්තත් ඒ විදිය. මේවා ඔක්කොගේම නැවත මේක ලබා ගැනීමේ ආශාව අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අපි ගන්න සමහර කෑම වලත් එහෙම තියෙනවා. ඒක මත්ද්‍රව්‍යයක් නෙමෙයි. අපි ටිකක් ආස කරන කෑම තියෙන. ඒ වගේ මේක දසදහස් ගුණයකින් ප්‍රබලයි. මේ මත්කාරකයක් තියෙනකොට. ඒකට ගංජා ගත්තොත් අර ගංජා වල තියෙන THC කියන ටෙට්‍රාහයිඩ්‍රෝ කැනිමනෝල්, හෙරෝයින් ගත්තොත් මේකේ ඩයිඇසිටයිල් මෝෆින් කියන කිමිකල් මේවා මත්කාරක. එතකොට සෑහීමකටපත් වෙන්නේ ඒක හොයන්නේ තව වැඩිපුර මනස හෙවීමට පොළඹනවා. මේක තමයි මේ කිමිකල් එකෙන් වෙන්නේ. සිගරට් එකකත් එමය නිකෝටින් කියලා කියන්නේ නැවත ඇඟේ ඇතුළට ඉල්ලන දෙයක්. අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යතුමනි. ඒත් එක්ක දැන් ඔබතුමා මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරා මද්ද්‍රව්‍ය වර්ග කීපයක් ගැනම. ලෝකයේ මේ වෙද්දී විශාල ප්‍රමාණයක් එක නම් වලින් මේ මද්ද්‍රව්‍ය සැරිසරනවා. ඒ වගේම මේ මද්ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ හැම තැනකම අපිට දක්නට, يعني අනිවාර්යෙන් දක්නට අසන්නට ලැබෙනවා. මේ කාරණාවත් එක්කලා වෛද්‍යතුමනි ඇත්තටම මේ මද්ද්‍රව්‍ය අතරේ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රධානව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මොන වගේ මද්ද්‍රව්‍යද? නම් වශයෙන් වර්ග කළොත් හොඳයි. ශ්‍රී ලංකාව අපි දැන් මෙතනදී ගත්තොත් එහෙනම් මත්ද්‍රව්‍ය හැටියට අරක්කුත්
අරක්කු කසිප්පු මේ ඔක්කොම මත්ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මත්වීම අපි ඉස්සෙල්ලා හැදුන්නපු නිර්ණායකයට අයිති වෙනවා. එතකොට මේ අපි මේ ගන්න ඉතනෝල් වල ඉඳලා ගංජා, හෙරෝයින්, කොකේන් මේ වගේ දේවල් ලංකාව තුල බහුලව භාවිතා වෙනවා. ඒකෙත් 1980 යුගයේ වෙන විට ලංකාවේ හෙරෝයින් ආරම්භක අවධිය. නමුත් එදාට වැඩිය අද ගොඩාක් ප්‍රබල තත්ත්වයකට ලංකාව වෙලා තියෙනවා. දැන් ගංජා අපේ රටේ තැන් තැන් වල වගා කරනවා. හොඳ නිශ්චිත වශයෙන් තැන් තැන් වල අපි විශේෂයෙන් හම්බන්තොට ප්‍රදේශවල, තනමල්ලි ප්‍රදේශවල වගේ දේවල් වල ගංජා වගා කරනවා. හැබැයි හෙරෝයින් 1980 තිබුණට වැඩිය අද ගොඩාක් වෙනස්. මේ අවුරුදු 40 ඇතුළත ලංකාවේ ප්‍රබල ස්ථානයකට හෙරෝයින් ඉන්න පටන් ගන්නවා. හෙරෝයින් කියලා කියන්නේ ගංජා තරම් ටිකක් අර අපි සාමාන්‍ය සමාජයේ හඳුන්වන අහිංසක මත්ද්‍රව්‍යකුත් නෙමෙයි. හෙරෝයින් වලින් වෙන හානිය අපිට ගොඩාක් අපේ සමාජයේ අද බැංකු කැඩීම්, වංචා, හොරකම්, මංකොල්ල, ස්ත්‍රී දූෂණ මේ හැම දෙයක් පිටිපස්සෙම තියෙනවා. එතකොට ලංකාව ශ්‍රී ලංකාවේ රටක් හැටියට ගත්තොත් අපිට අද ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය විශේෂයෙන් පාසල් ළමයින්ගේ ඉඳලා වැඩිහිටියන් දක්වා හෙරෝයින් ලොකු ප්‍රබල තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෑතකදී 2017 මට මතකයි 2017 මුළු ලංකාවම ඇස්සැරියා කොකේන් ලොකුම කොකේන් තොගයක් වුණා. ඉතින් මෙතකයි කියලා කියන්න අමාරුයි. කෙසේ වෙතත් ලංකාව තුළ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රබල හානිකර තත්ත්වයකට ප්‍රබල ලංකා ජන ජීවිතයේ ප්‍රබල වෙනසකට ඇති කරන අවස්ථාවක්. ඒකට වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමත් එක්කලා මිනිසුන් අතර මතවාදයක් තියෙනවා. මේ කියන පුද්ගලයන් අතර යම්කිසි මතවාදයක් ගොඩනැගෙනවා. මේකෙන් මිනිසුන්ට ආත්ම තෘප්තිය ලැබෙනවා. මේ තමන්ගේ පීඩාකාරී මනසට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. මේ වගේ කාරණා මිනිස්සු අතර එනවා. ඇත්තටම මේක සත්‍යයක්ද මේ? ඔව් මෙහෙමයි. ඒක අපි හැම දෙයකම එක එක මිනිස්සු විශ්වාස කරන ආකල්ප තියෙනවා. මොකද අපි දැන් මම ඔක එක එක මත්ද්‍රව්‍ය වෙන වෙනම අරගෙන කතා කරොත් දැන් මුල් අවස්ථාවේදී යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට ලොකු ප්‍රබල ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙලාවකදී මේ ප්‍රශ්න වලින් පැනලා යන්න මේ ප්‍රශ්න මගහැරව ගන්න මත්ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරලා එයා හිතට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති සමහරලාට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙන වෙලාවක ඔය සමහර කට්ටිය පිරිටන් පෙත්තක් බීලා බුදිය ගන්නවා. ප්‍රශ්නේ එතනම තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ හෙට උදේ නැගිටිනකොට ආපහු වැටෙනවා. හැබැයි අර සාවකාලික සැහැල්ලුවක් සැනසිලිදායක බවක් උදා කරගන්න. හැබැයි මේක ඔබතුමා කියපු ආකාරයක මේක යථාර්ථය නෙවෙයි. මොහොතකට ඒකෙන් ලැබෙනවා. හැබැයි මේක දිගු කාලීන ප්‍රශ්නයක්. ගංජා ගත්තත් එහෙමයි, හෙරෝයින් වලත් එහෙමයි. මත්කාරකයක් හැටියට ඇබ්බැහි වෙන්න මත්ෙන් එයා ප්‍රශ්න විසඳගෙන සමන්ගේ සමාජ ජීවිතේ යහපත් අයුරින් ගෙනගේ පුජ්‍යලියෙක් විකල්ප හොයන්න ගන්නවා. අපි හැමෝටම යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්නනේ. ඒක මගහරන්න මත්ද්‍රව්‍යයක් භාවිතා කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒකේ ආනිසංස පස්සට තියෙනවා. මොකද මත්ද්‍රව්‍යයෙන් ආයෙ ගැලවෙන්න බෑ. හරි දේ මුලින්ම අපි මත්ද්‍රව්‍ය අපි හොයාගෙන එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මුලින් මත්ද්‍රව්‍ය අපි හොයාගෙන යනවා. දෙවෙනුව අපි මත්ද්‍රව්‍ය හොයාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අපිට නැවතුම ඒක තමයි අපි ඇබ්බැහි වීම කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යතුමනි මේ කිව්ව කාරණා ටිකත් එක්කලා ඔබතුමා ඉස්සර සඳහන් කරා මේ බැංකු කොල්ල කෑම මේ වගේ දේවල් වලට මිනිස්සු පෙළඹෙනවා කියලා. ඇත්තටම මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් මනසට එතරම් ව්‍යාකූල තත්ත්වයකට මනස ඇති කරනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය. ඔව් එකක් මානසික විකෘතිතාවයක් ඇති කරනවා. ඒ මානසික විකෘතිතාවයටත් වඩා අවශ්‍යතාවය ප්‍රබල කරනවා. මම උදාහරණයක් ඇටියෙ කිව්වොත් අද කන් හැන්දෙන් එකක හෙරෝයින් ප්‍රමාණයක්, කන් හැන්දෙන් එකක හෙරෝයින් ප්‍රමාණයක්. එහෙම නැත්නම් අයිස් අපි ක්‍රිස්ටල් මෙත් කියලා කියන අයිස් ප්‍රමාණය. අයිස් සාමාන්‍ය රුපියල් 5000ක් 6000ක් විතර වගේ වෙනවා. බොහොම චූටි ප්‍රමාණයක්. හෙරෝයින් රුපියල් 1500ක් විතර වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාලයක ලංකාවේ සාමාන්‍ය දෛනික ආදායමවත් ඒ වගේ අවස්ථාවක පුජ්‍යලෙවු නැහැ. එතකොට මේ පුජ්‍යලයාගේ අවශ්‍යතාවය අපි තියෙන වචනයක් අවශ්‍යතා නීති නොතකයි කියලා. එතකොට මේ ඇඟ ඉල්ලනවා. හෙරෝයින් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට ඇඟ ඇතුලින් ඉල්ලනවා. දැන් ගන්න ඕන කියලා හැඟීමක් එනවා. එතකොට හන්දිරි දෙනවා, ඇඟපත වේදනා, කඳුළු වෙනවා, ලූස් මොෂන් වගේලා. එතකොට හදපු අම්මවත් කවුද කියලා නොපෙනෙන අවස්ථාවකට පුජ්‍යලයා භාජනය වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අර අම්මගේ චේන් එක කඩාගෙන, නංගිගේ චේන් එක කඩාගෙන ලොකු නංගිගේ අර ATM කාඩ් එක අරගෙන ගිහලා හොරෙන් සල්ලි ගන්න බලන්න ඔය බැංකුවල හොරෙන් සල්ලි ගත්ත සිද්ධි ගන්න ගෙදර කෙනෙක් ඉන්නේ කාඩ් එක අරන් ගිහලා තියෙන ගෙදර කෙනෙක්. මේ වගේ සිද්ධි එන්නේ අර තමන්ගේ ඇඟ ඉල්ලන අවශ්‍යතාවය නීතිය දන්නවා මේක වැරදි කියලා දන්නවා. අහු වුණොත් මෙහෙම වෙයි කියලා දන්නවා. නමුත් එයාගේ ඒ අවස්ථාව පිළිමහ ගන්න මනස තුලින් ඇති කරන ප්‍රබල තල්ලුව අර ඔක්කොම පැත්තක තියලා ගිහිල්ලා අර මොකක් හරි හොර වැඩක් හරි බැංකුවක් හරි කඩනවා. සමහර වෙලාවට
අර වතුර මීටරේ මම මේ ප්‍රදේශය හොඳට දන්නවා. මේ අපි මේ කෑම කන කඩයක් තිබුණා. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. අපි උදේ කෑම කන්න යනකොට කඩේ වහලා. ඉතින් කඩේ වහලනකොට මම කඩේ අයිතිකාරයත් එක්ක කතා කරලා අයිතිකාරයා කියනවා මේ වතුර නැහැ නේ කියලා. මම කිව්වා වතුර තියෙනවනේ. වතුර අපේ තියෙනවනේ කියලා. ඊට පස්සේ බලනකොට වතුර මීටරේ කපාගෙන ගිහිල්ලා. රෑ මේ කවුරුත් මේ වතුර මීටරයක් නැති කෙනෙක් කපාගෙන ගියානේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේක මේ සමාජයට කොයි විදිය මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා මම දැනත් මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩි පිත්තල කෑල්ලක්. මේක රුපියල් 200කට 300කට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාගේ අවශ්‍යතාවයනේ. ඒ පුජ්‍යලයා බලන්නේ කුඩු පාවිච්චි කරන පුජ්‍යලයා ගංජා පාවිච්චි කරන පුජ්‍යලයා බලන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය. එතකොට එයා මේක කපාගෙන ගියා. එයාගේ වැඩේ කොහෙට හරි දීලා රුපියල් 200ක් ගත්තා. අර අයිතිකාරයාට සිද්ධ වෙන රුපියල් 20000 30000 දීලා පහුදා උදේට මීටරයක් දාගන්න. ජල සම්පාදනය කියලා මීටරයක් හයි කරනකොට ඒකේ සියලුම ගාස්තු කියලා තමයි හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයාට වැඩක් නැහැ. මේක මෙහිම වෙයිද මේක හානියක් මේකේ මෙහිමයි ඒක වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්න පිළිතුරු මේ රටේ ගොඩක් මම නැවතත් කියනවා හොරු මංකොල්ලකාරයෝ වංචාකාරයෝ දූෂකයෝ මේ වගේ දේ කට්ටිය බිහි වෙන්න අපේ රටේ ගොඩක් ප්‍රබල සාධකයක් වෙලා තියෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාගෙන් ඍජුවම අහන ප්‍රශ්නයක් මේක මම. මේ ඇත්තටම මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් අපිට කිසිම දෙයක් ශාරීරිකව හෝ මානසිකව කිසිම දෙයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැද්ද? ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් බෑ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි වැලිකඩ බන්ධනාගාර ටිකේ මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ඇඳන් ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය. අපි තව එකක් ගත්තොත් එහෙම මහරගම පිළිකාරවල ඇඳන් වල වැඩි හරියක් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන කට්ටිය. උසාවියේ නඩු ගොඩාක් පැටලලා තියෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන. ඒ වගේ දෙයක් ඇර වාසි සහගත දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ සමාජයට ජනතාවට මිනිසුන්ට වාසි සහගත වෙන දෙයක් නෑ. අර වගේ දේවල් ටිකක් නම් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එළියෙන් පේන සුන්දරත්වය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගොඩාක් මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කෙනෙකුත් අද කැමැත්තෙන් ඔය අද චුට්ටක් ගත්තට ඔය යාළුවොත් එක්ක ගිහලා චුට්ටක් ගත්තට පස්සේ ඒක විඳවනවා. දැඩි ලෙස මේ පුජ්‍යලත් මේක විඳවීමකට භාජනය කරනවා. ෂා කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි මම නලින් අයියා. එතකොට මේ ඒ ඔයානේ මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. අපි මේ භාවිතා කරන පහු භාණ්ඩවලින් එහාට ගිය කතාවක් මේ තිරේ පිටුපස තියෙනවා. දරුවන්ට සාර ධර්ම හා ආචාර ධර්ම විනෝද ජනක ලෙස ඉගැන්වීමට කැප වූ Little Mind Strong Values ව්‍යාපෘතිය. විශිෂ්ට ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා මේ මාසයේ LMSV සාර ධර්ම තරගයට සහභාගී වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුරකථනය අමතන්න. අනිවාර්යෙන්ම දැන් එතකොට මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන දේ පිටරටින් ලංකාවට එනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර මත්ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාව තුල නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොකද්ද මේ සත්‍ය කතාව වෙන්නේ? ඔව් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය මම ආපහු කියනවා හෙරෝයින් වගේ දෙයක් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඒවා ගොඩක් දුරට වෙනත් රටවල් වලින් යම් සූක්ෂම ක්‍රමෝපායන් උපයෝගී කරගනිමින් එනවා. ගංජා නම් ලංකාවේ තියෙනවා. නමුත් ඊට අමතරව ඉන්දියාවෙන් එන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කේරළ ප්‍රදේශයෙන් ගංජා කියනවා. අපි ඒවා කේරළ ගංජා කියලා හඳුන්වනවා. KG කියලා සාමාන්‍ය සමාජයෙන් කොකේන් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ගොඩක් දුරට දකුණු ඇමරිකාවේ තියෙන කොකා කියලා ගහන මේ කොකා කියන ගසේ පත්‍ර වලින් තමයි රසායනාගාර පරීක්ෂණ තුළ තමයි මේ කොකේන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. එතකොට LSD තමයි LSD කියලා කියන්නේත් දිලීර එකක්. සාමාන්‍ය තෘණවල වර්ධනය වෙන දිලීරයකින් හදන දෙයක්. ඊට අමතරව ඖෂධ අපයෝජනය කියනවා.
ඒ කියන්නේ බටහිර සහ ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු බහුලව භාවිතා කරන වේදනානාශක එහෙම නැත්නම් ඔය ෂේ රෝගිය වගේ රෝග සඳහා දෙන ඖෂධ එහෙමත් නැත්නම් මානසික රෝගීන්ට දෙන ඖෂධ අපි නම් වලින් මේ අවස්ථාවේදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ මේක මාධ්‍යක නිසා. නමුත් මේ ඖෂධ අධිමාත්‍රාවක් භාවිතා කරනවා මත් වෙන්න. ඒ වගේ දේවල් නම් ගොඩක් දුරට විදේශ රටකින් එන්නේ. හැබැයි අපි අර පූර්ව රසායනික කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ ගොඩක් දුරට කවුරුත්ම හිතන්න එපා මේ පියෝ හෙරෝයින් පියෝ ගංජා කියලා. මේවා ගොඩක් දුරට මේ තැන් තැන් වල නිෂ්පාදනය කරන්නේ පරණ වෙච්ච බෙහෙත් වර්ග, පරණ රසායනික ද්‍රව්‍ය, මදුරුනාශක, දියර වර්ග මේ වගේ දේවල් උපයෝගී කරගෙන හදන්නේ. මේකෙන් මිනිසුන්ට පුදුමාකාර හානි ගොඩක් ඇති වෙනවා. අපි හිතුවේ නැති වුණාට ඒ හානියේ ස්වභාවය තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔබතුමාට මේ බවන්ත මහත්තයා අර පිළිකා රෝගවලේ රෝගී මේක හොඳම සාක්ෂිය. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ටයිල් කර්මාන්තශාලාවට විදුලි කර්මාන්තශාලාවලට ගේන රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේවා උපයෝගයෙන් මේ පූර්ව රසායනික ද්‍රව්‍ය හැටියට මේවා උපයෝගී කරගෙන ඔය මිනි අලු හරි මොනවා හරි වගේ දේවල් වලට දාලා හෙරෝයින් නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ඉතින් මේක රහසිගත ගනුදෙනුවක් වැඩි පරීක්ෂා කරලා මේකේ රසායනික අගය කීයද, සංයුතිය කොච්චරද, එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදිත දිනය, එහෙම නැත්නම් මේකේ කල්පවෙන දිනය ඒව මොකුත් බලන්නේ නැහැ නේ. 1500 කිමීට දෙනකොට පැකට් එකක් කිමීට අතර එනවා. මේ පුංචි ගනුදෙනුවක ඕපය වෙන්න බෑ. ගෙදර ගෙනලා බලන්නේ නැහැ නේ. මොකද මේකේ තියෙන්න ඕන සංඝටක තියෙනවද බලන්නේ නැහැ නේ. ඒ නිසා ඉතින් යථා තත්ත්වයකයි ඉඳලා රටට පිටිනුත් එනවා රට ඇතුළෙත් නිෂ්පාදනය කරනවා. වෛද්‍යතුමනි තවත් කාරණාවක් ඔබතුමා එක් තැනකදී සඳහන් කරා මේ ගන්න ඖෂධ වලින් සමහර කට අධිමාත්‍රා ලබා ගන්නවා කියලා. එක්තරා කාලයක ශ්‍රී ලංකාව තුල කතා බහට ලක් වුණා මේ අපේ හමුදා සොල්දාදුවන්ට ලාංකිකව පිට රටවල් වල හමුදා සොල්දාදුවන් ඉතාම සමහර අවස්ථාවලදී කියන්නේ බෝම්බ පිපිරුම් අවස්ථා වගේ අවස්ථාවලදී ඉතාම දරුණු ලෙස තමන්ගේ ශරීරයේ කොටස් අහිමි වෙනවා උන්ට විද දරා ගැනීම ඉතාම තපසු තත්වයට එනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ලබා දෙන යම්කිසි ඖෂධ වර්ග මෙන්න අතිමාත්‍රාවලින් ලබාගෙන මේ මත්වීම කියන කාරණාවට යොමු වෙනවා කියලා. මේක ඇත්තක්ද? මේක ඇත්තක්. ඒ ඇත්තක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වේදනානාශක ගොඩක් දුරට අපි වෛද්‍යවරු භාවිතා කරනවා වේදනානාශක. වේදනානාශක භාවිතා කරන්නේ වෛද්‍ය නිර්දේශයක් යටතේ යම්කිසි සීමාවකට. ඒක දෙකේදීම තියෙන ආයුර්වේද පැත්තෙත් වෙන්න පුළුවන්, බටහිර පැත්තෙත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වේදනානාශක හඳුනාගත්තට පස්සේ මේ අය මේක දිගින් දිගට මේ කියන්නේ Tamanට වෙනත් ප්‍රශ්නවලදී ගන්නවා පෙත්තක් දෙකක් අරගෙන මේක අඛණ්ඩව මේක ගෙනියනවා. ඒක මත්ද්‍රව්‍යයක් හැටියට භාවිත කරනවා. ඒතකොට එයාලගේ බලාපොරොත්තුව මේක පාවිච්චි කළ මේක සාමාන්‍ය පෙත්තක් දෙකක් නෙමෙයි මෙයාලා ගන්නකොට ගොඩක් ගන්නවා. පෙති කීපයක් ගන්නවා. මේක ප්‍රබල වශයෙන් ශාරීරික මානසික වශයෙන් මිනිසුන්ට ඉතාමත්ම විශාල හානියක්. ඒ කතාව යථාර්ථයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔය සමහර පෙති වර්ග දැන් අද ගත්තොත් පාසල් ළමුන් පවා තැන් වලට ගිහිල්ලා ඔය පාමසි වලින් නම් කියලා ආවල් පෙත්ත කියලා පෙති ඉල්ලගෙන පුරුදු වෙන පටන් ගන්නදී මේ සංස්කෘතියේ එක අවස්ථාවක් තමයි. අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යතුමනි. එතනින් එහාට තවත් කාරණාවක් වෛද්‍යතුමනි මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන කාරණාව තුළදී මේ කුඩා ළමුන් මේකට ඇබ්බැහි වෙන්න වර්තමාන වෙද්දී පටන්ගෙන තියෙනවා. එක යම්කිසි සුළු දෙයකින් ඒවා Tamanට හම්බෙන ටොපියකින් අද වෙද්දී අපේ අම්මලා තාත්තලා වෛද්‍යතුමනි අපිට කියන්න පටන්ගෙන තියෙනවා දන්නේ නැති කෙනෙක් දෙන ටොපියක් කන්න එපා, ලොලිපොප් එකක් එහෙම දෙයක් අතරවත් ගන්න එපා කියලා අපිට කියනවා. මේ කාරණාවට හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේවත් එක්ක ළමයින්ට යම්කිසි උත්තේජනත් එක්ක ළමයින්ට මේක පුරුදු කරන්න හදනවා කියන දේද? එක පැත්තක් බවන්ත මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රටේ පාසල් ප්‍රජාව මේ පාසල් දරුවෝ ගොඩාක් දුරට මත්ද්‍රව්‍යයට පෙළඹෙන අපි හිතන්නේ නැති අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. මේ අවස්ථා කීපේ මම එකින් එකට විස්තර කරන උතුමාට කාලේ දෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර වගේ මේ තදාසන්න ප්‍රදේශවල දරුවෝ පාසල් දරුවෝ මත්ද්‍රව්‍යයට පෙළඹෙන කාලයක් තමයි බිග් මැච් කාලේ. ක්‍රීඩා උත්සව සහ බිග් මැච් කාලේ. ළමයින්ට උපරිම නිදහස තියෙනවා. ළමයි පාරවල් වල යන විදිහම අපි දන්නවනේ. එතකොට මේ වගේ කාලවල වලදී ළමයි මත්ද්‍රව්‍යයට පෙළඹීමේ සම්භාවිතාව ඉතාමත්ම ඉහළයි. එකක්. අනිත් එක තමයි විනෝද චාරිකා, අධ්‍යාපන චාරිකා වගේ දේවල් යනකොට කොහේ හරි එක ළමයෙක් චුට්ටක් කරා යනවා. ඒ ළමයා අරන් යන කෙනාට පොඩි අර අනිත් කට්ටිය අතර පොඩි පිළිගැනීමකුත් තියෙනවා. ඒ සමහර සමාජවල තියෙනවා මේ මාර පොරක් එහෙම කියලා අගය කිරීමකුත් කරනවා. එතකොට මේක අර කට්ටිය ටුට්ට තැන් වලට ගිහලා ඔය බාත්රූම් එකක් ඔය වගේ තැන් වල ගිහලා ගත්තාට පස්සේ මේක එයාලට අමුතු ආනන්දයක් වෙනවා. මේක පසු කාලීනව යනකොට
මේ කට්ටිය ප්‍රබල මත්ද්‍රව්‍ය බැහි කාරකයෝ බවට පත් වෙනවා. ඒක. අනිත් එක තමයි දරුවෝ එකතු වෙලා පාඩම් කරන්න දාගන්න. විභාග ලම් වෙනකොට අපි මේ කාගේ හරි වහලා තියෙන ගෙදරක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ ගෙදරක් අරගෙන පාඩම් කරද්දී ඒ අම්මලත් හරි සන්තෝෂයි. අනේ අපේ පුතා ඉස්සර නෑනේ මෙහෙම දැන් එකතු වෙලා පාඩම් කරනවා කියලා ඔය මොනවා හරි බිස්කට් එකක් ඒකුත් හදලා දෙන්න. ඉතින් ඒ මිනිස්සු බුදිය ගන්න ඒ මිනිස්සු පාඩම් කරන්නේ නෑනේ. ඉතින් ළමයි වොන් කවුරු හරි ගෝල් ලිප් එකකින් පටන් ගන්න ගෝල් ලිප් එකක් ගෙන ගන්න. එහෙම කරේ නැත්නම් එයාලට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක ඉතිහාසෙ නෙමෙයි දැන් මේ ළමයි ගොඩාක් දුරට කරන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ළමයි මත්ද්‍රව්‍යයට පොඩ පිළඹෙනවා. අපි හිතනවා මේක අද මේ සිගරට් එකකින් පටන් ගත්තේ. නමුත් සිගරට් එකකින් පටන් ගැනීම පුංචි නැව් මේ ලොකු නැව් පුංචි සිදුරු තුලින් ගිලෙනවා. එතන මේ පොඩි සිදුරු මේවා. හොඳ මේ පුංචි සිදුරු ඒ වගේ සිද්ධි. එතකොට තව දෙයක් තමයි ඔය පාසල් ළමයිගේ සාමාන්‍ය ගෑනු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් අතර පොඩි ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඔය වගේ දේවල් පවතිනවා. ඉතින් මේ ප්‍රේම සම්බන්ධය පැවතුනාට පස්සේ ඔන්න මොනවා හරි සිද්ධියක් කියලා ඔකට දුර්වරුන්ට අහු වෙනවා නැත්නම් දෙමව්පියන්ට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ පිරිමි ළමයා මොකද කරන්නේ? ඔන්න පොඩි මොනවා හරි මත්ද්‍රව්‍යයක් අරගෙන පණිවිඩය යවනවා. ඊට පස්සේ අර ගෑනු ළමයාට දූත මෙහෙවරක් කරනවා. තව කෙනෙක් යාළුවා දූතයා ගිහින් කියනවා අන්න අරයා මෙහෙම බොනවා මාරයි මෙහෙමයි එහෙම කරන්න එපා කිව්වට පස්සේ ඒ වගේ අනුකම්පාව දිනා ගන්නත් ගන්නවා. අනුකම්පාව දිනා ගන්න සමහරක් කට්ටියට පෞරුෂයක් නැහැ. පර්සනැලිටි එක නැහැ. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න නැති වෙනකොට ළමයින්ට ඒ තියෙන පෞරුෂත්ව දුර්වලතාවයටත් විකල්පයක් හැටියට යම් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කළා මේ කියන්නේ ඔයාලා අහලා ඇතුලේ සමහර ගම්වල මිනිස්සු ඉන්නවා මම ටිකක් දාලා හිටියනම් මම උදේට හොඳ පාඩමක් උගන්වනවා කියලා දාන්න නැතුව මේ මනුස්සයට ඒක කරන්න බෑ කියන එක. සරලව කිව්වොත් දාන්න නැතුව ඒ කියන්නේ බොන්නේ නැතුව මනුස්සයට ඒක කරන්න බෑ. ඒ නිසා පෞරුෂය අලුත් පෞරුෂයක් හදා ගැනීමට යෑම ඔය වගේ සිද්ධි. එතකොට මේ පුංචි සිද්ධියකින් දරුවෙක් පෙළඹුණාට පස්සේ එයා අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙකුට පුරුදු කරනවා ඊළඟ දවසේ. තවත් කෙනෙකුට ඊළඟ දවසේ පුරුදු කරනයි. විශේෂයෙන් තව දෙයක් තමයි අර මේ බීච් පාටි. මේ බීච් පාටි වලට ළමයි ගියරම ළමයිත් උපරිම නිදහසේ ළමයිගේ උපන්දින සාද ගන්න ඔය වගේ තැන්වල ඒ වගේ බීච් පාටි වගේ අවස්ථා ළමයින්ට ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට රාත්‍රී සමාජ ශාලා වැඩි පුරම ළමයි විනාශ වෙන රටේ මිනිස්සු විනාශ වෙන දේවල්. තව එකක් තියෙනවා ආයුර්වේද සම්බාහන මුවාවෙන් අරන් යන ගණිකා මඩ මේවට ගියාම කෙනෙක් ලිංගික උත්තේජය අරමුණු කරගෙන ලිංගිත වැඩි උත්තේජයක් අරමුණු කරගෙන පොඩි මත්ද්‍රව්‍යයකට පොඩ්ඩක් පාන්නේ නැහැ. අපි එහෙම ගන්නෙ නැහැ. මේ වගේ වෙලාවක විතරයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ වගේ වෙලාව තීව්‍ර වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ හේතු සාධක ගොඩක් ළමයින්ට පමණක් නෙමෙයි මම කියන පොදු සමාජය තුල මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වීමේ ආරම්භක අවස්ථාවක් මේක. තව කෙනෙක් මේන් ආන් කියලා දින අවස්ථාව විතර නෙමෙයි මේ වගේ සිද්ධි වලට අපි හිතන්නේ නැහැ. දැන් අපි අර මං ඉස්සර කිව්වා වගේ දැන් යනවා අපි රාජ්‍ය සමාජ ශාලාවක. ওই සමාජ ශාලාවේ තියෙනවද භාවනා කරන්න තැන, පන්සිල් ගන්න තැනක් තියෙනවද, ආගම අදහන්න තැනක් නැහැ. ඕක ඇතුලේ ගිහිල්ලා එතන සමාජයට ගැලපෙන්න නම් මොනවා හරි බොන්න ඕන. විව්වේ නැත්තම් එතන සමාජයට ගැලපෙන්න. ඉතින් ඒ සමාජ අපිට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් අපි ඒක රිජෙක්ට් කරන්න ඕන. අපේ පෞරුෂත්වයේ යනු අපි කැමති නැති දෙයක්, අපි අකමැති දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් මට නයිට් ක්ලබ් එක නැත්නම් රාත්‍රී සමාජ ශාලාව ගැලපෙන්නේ නැත්නම් මං නොයා ඉන්න ඕනේ. එතින්ට ගිහිල්ලා මං එතන ගැලපෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඒ කට්ටිය ඔක්කොම බොනවා ඒ නිසා මං බිව්වා කියනවා නම් ඉතින් ගැලපෙන්නේ නැති තැන් වලට මොකටද යන්නේ? ඉතින් විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවෝගේ ඔන්න ඔය මම කියපු අඩුපාඩු ටික පිළිබඳව දෙමව්පියොත් දරුවොත් විමර්ශනාත්මක වෙනවා නම් අපිට ගොඩාක් මේ ළමා ප්‍රජාව මේ අපේ රටේ පාසල් ප්‍රජාව ගොඩක් ගලව ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ කියපු කතාව ඇත්තටම මිනිස් සමාජයට ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් හිතෙන්දී එළි වෙනවා. වෛද්‍යතුමනි අපි දන්නවා අපි අහලා තියෙනවා මිනිසා මේ පැවතගෙන පරිණාම ක්‍රියාවලිය නැත්නම් මේ මිනිසා මේ වඳුරාගෙන් පැවතගෙන ඉනවා කියලා කියනවනේ. ඒ කතාවට මම තවත් කතාවක් එක්තරා අවස්ථාවකදී ගන්නවා. අපි හැමෝම දන්නවා මේ තොප්පි වෙලින්දගේ කතාව. ඒ අවස්ථාවේදී එක් මිනිසයා තමන් ගාව තියෙන තොප්පි ටික බිම දැම්මාම මේ හිටපු වඳුරෝ ටිකත් ඒ මිනිසයා කරපු දේම දැක්කා. ඒක දැකලා එයාත් ඒ තොප්පි ටික බිම දැම්ම කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි මේ අවස්ථාව ගත්තාම මේ ආයුර්වේදම පැවතගෙන එන මිනිසාත් අනිත් එක්කෙනා කරන දේ දැක්කාම ඒ දේ ආයෙත් කරන්න පෙළඹෙනවා. මේ එක්තරා විශේෂ අවස්ථාවන් වලින් සමහර වෛද්‍යවරු මේ පිළිබඳව දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවත් එක්ක කියන්නේ අනිත් එක්කෙනෙක් කරන දෙයක් දැක්කම ඒක අපිටත් කරන්න ඕනේ. අපිත් මේ වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඒ ලැබෙන උත්තේජය, ඒ අපිට කරන අවශ්‍යතාවයත් එක්ක මිනිස් මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එකටත් පෙළඹෙනවා වෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව් එහෙම පැත්තකුත් තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය අපි ඕන් පුංචි කාලේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ටිකක් ලොකු වෙලා අපේ ශාරීරික වශයෙන් අපේ හෝමෝන වල වෙනස් වීමක් විශේෂයෙන් තරුණ මානසිකත්වයක්, ජව සම්පන්න මානසිකත්වයක්, ආවේගශීලී මානසිකත්වයක් මේව එනකොට අපි හිතනවා අපිට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, අපිට මේක කරන්න පුළුවන්, අපිට මේක කරන්න අර ඒ කාලෙන පොඩි පුරත්වයක් හදාගන්න යනවා. හරිම භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ සමාජයේ පවතින භාෂාවෙන් සමාජයට කතා කරන්න ඕන නිසා මෙහෙම කිව්වොත් පුරත්ත මානසිකත්වයක් හදාගන්න යනවා. මේ අහිංසක දරුවෝ මේ අහිංසක අම්මලාගේ අහිංසක දරුවෝ. හැබැයි මෙයාලා හදාගන්න පුරත්ත මානසිකත්වයක්. ඒකට පොරක් වෙන්න අවශ්‍ය ආම්පන්න ටිකක් තියෙනවා. පොරක් වීමේ මෙවලන් ටිකක් තියෙනවා. පොඩි මේ දම්වැල් කෑලි 4-5. එතකොට කරාම්බු කුට්ටන් 3-4. පොඩි කට් එකක් අපි අර පච්ච පාරක් පොඩි ගහ ගන්නවා මේ මරුවා සමග වාසය හරි මොනවා හරි දෙයක් කියලා ඒ වගේ දෙයක්. එහෙම මේ පොරත්වයක් මවා ගැනීමට අවශ්‍ය උපකරණ ටිකක් තියෙනවා. මේ උපකරණ ටිකක් දාගෙන එක්කෙනෙක් හදාගන්න පොඩි පොරත්වයක්. එයා ඉතින් එන්නේ යන්නේ අමුතු ගමනකින් ඉරිච්ච දෙනින් කෑල්ලක් ගහගෙන පොඩ එක පල්ලෙහාට දාගෙන කකුල් දෙකේ ඔන්න වැටෙයිදෝ මෙන්න වැටෙයිදෝ කියන මට්ටමට තියාගෙන ඉතින් පොඩි ටී-ෂර්ට් කෑල්ලක් ගහගෙන ඉතින් එහාට මෙහාට යනවා. පාව ඕන කොණ්ඩෙත් පොඩක් පාට කරගන්නවා. බෙලගදී මගේ ගාවට මම ඇත්තටම හිතුවේ මේ ගඩොල් ඇදලා ආවා කියලා. ඒ තරම් ඔළුව පාට කරගෙන කොණ්ඩෙත් පාට. මේක දැක්කට පස්සේ අර සමහරක් ඒ මානසිකත්වය ඉන්න කටින් මේ සමාජයෙන් පෞරුෂයක් නැති එහෙම නැත්තම් ගත්තොත් අර කොම්බෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවනේ. හැම කෙනෙකුටම මොනවා හරි දෙයක ජයග්‍රහණී තත්ත්වයක් අවශ්‍යයි. මේ තත්ත්වය අඩු කටින් දැන් ඔයාලා බලන්න පාසලක ගත්තොත් ඉදිරි පෙළ පන්තියේ දරුවෝ ටික අපේ කාලේ දැන් පන්ති මාරු කරනවනේ. මේ ඉදිරි පෙළ දරුවෝ ටික අධ්‍යාපනයත් එක්කම පොඩ්ඩක් ඉන්න. එයාලා හැම උගන්නන කාලේ එයාලා ඒ කාලේ තුල එයාලා ඒකේ පොරත්තේ මවාගෙන ඉන්නවා. ක්‍රීඩා උත්සව කාලේ අර පසු පෙළ කට්ටිය ටික පොරත්තේ මවාගෙන ඉන්නවා. ඔය දෙකක්ම නැති ක්‍රීඩාවත් බැරි ඉගෙන ගන්නවත් බැරි කට්ටිය අර මොනවා හරි දෙයක් කරලා එතනින් තමන් කැපී පෙනෙන්න යනවනේ. තමන් කැපී පෙනෙන්න මොකක් හරි ගන්න. ඒකෝලේ කැපී පෙනෙන චරිතය අර හදාගත්ත චරිතේ වටා ඒක ආකර්ෂණය කරගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි අර ගත්තොත් එහෙම මේ කවුද දේවදත්තටත් සේනාවක් හිටියනේ. දේවදත්තටත් යම්කිසි පිරිසක් හිටියා. ඒ වගේ කොච්චර හොඳ වුණත් නරක වුණත් හැමෝටම අර නිර්මාණය වෙන ඔඩියන්ස් එකක් නිර්මාණය. මේක හැම කෙනෙකුටම යම්කිසි අනුගාමික පිරිසක් නිර්මාණය. ඉතින් අර උඩු පාවිච්චි කෙනෙක් කෙනාට යම් අනුගාමික පිරිසක් නිර්මාණය. එයා ඒ අනුගාමිකව රඳවා තබා ගන්නවා. ඒ කට්ටියගේ ප්‍රශ්න වලට අත ගහනවා. පාරේ යන කොහෙද වීසික වෙවි යන අනුන්ගේ ප්‍රශ්න අරගයි මම මොකද කිව්වේ කියලා ගිහිල්ලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. ඉතින් ඒක හරි දෙයක් ඒ වයසේදී. අපි අද ඈත ඉඳලා බැලුවට ඔය වයසේ කෙනෙකුට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය වයසේ තියෙන පුරි අර හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කැපී පෙනෙන අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. තරුණ මානසිකත්වයේ තියෙනවා. ජව සම්පන්න මානසිකත්වයේ තියෙනවා. මේ මානසිකත්වයේදී අත්හදා බැලීම් කරන්න කැමති කුතුහලයේ වැඩි. අපි කිව්වොත් මෙතනින් එහාට පයින් දෙපා පුතේ කිව්වොත් අම්මා කිව්වොත් පුතා පණ ළමයි පෙන්නන්නේ. ඒකට හේතුව ඒ අවස්ථාවේ පුතා කියනවා නෑ අම්මා ඔය කිව්වට මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම සිද්ධියකදීම රසායනික වශයෙන් මේකට යම්කිසි තල්ලුවක් ඒ වයසේදී ඇති කරගන්නවා. සඳ පායන්න එපා වැහි කලොවර එපා තරුණ පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැකගන්නට බලා විදුතසේ හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්නවා
මට ඇවනේ කිම්හානේ හුරුයි වසන්සානට වඩා උණුසුම මිසක සීතල නැනේ මේවාකින තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වා හිඳී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමී පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳගෙන පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැකගන්නට බලා විදුදැසේ ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න. SOS ළමාගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. දරුවන්ට සාර ධර්ම හා ආචාර ධර්ම විනෝද ජනක ලෙස ඉගැන්වීමට කැප වූ Little Mind Strong Values ව්‍යාපෘතිය. විශිෂ්ට ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා මේ මාසයේ LMSV සාර ධර්ම තරගයට සහභාගී වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුරකථනය අමතන්න. එතකොට වෛද්‍යතුමනි මේ කාරණාවෙන් මේ තරුණ පරපුරට මේ මද්ද්‍රව්‍ය ලබා දීම ලං වෙනවා මේ කාරණාව විතර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මොන වගේ ආකාරවලින්ද ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ වෙද්දි මිනිස්සු මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන දේ සමාජගත කරන්න ඒගොල්ලෝ ඒ සමාජගත කිරීමේ කාර්ය උදෙසා බොහොම කැප වෙලා වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා කියනවා. එතකොට ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නැතුව මේ මිනිස්සු මේ මද්ද්‍රව්‍ය සමාජගත කරන්න කැප වෙනවා කියලා කියනවනේ. අපි අම්මලා කියනවා දන්න ඇන්ටි කෙනෙක් අංකල් කෙනෙක් කවුරුව දුන්නත් මේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. මේ ඇත්තටම මේ ටොෆි චොක්ලට් වලින් විතරද කියන්නේ මේ කියන මොන වගේ ආකාර වලින්ද මේ මද්ද්‍රව්‍ය සමාජගත කරන්න ඕන පෙළඹිලා ඉන්නේ. හොඳයි බොහොම හොඳයි බවන්ත මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ මද්ද්‍රව්‍ය එක ගත්තොත් මේක කොටස් තුනක් යටතේ අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, මද්ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම සහ මද්ද්‍රව්‍ය හැඳින්වීම. මෙන්න මේ කොටසේ ලෝකේ කිසිම රටක මද්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව තහනම් සීමාවන් හඳුන්වලා දී වාරණ නීති හඳුන්වලා දීපු කිසිදු රටක් මද්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ප්‍රධාන මාධ්‍ය උපයෝගී කරගෙන දැන්වීම් ප්‍රචාරණ කරන්නේ නැහැ. ඒවා ගොඩක් දුරට තහනම් කරද ලංකාවෙත් මේ පහුගිය වකවානු තුල සිගරට් පැකට් එක පවා උපයෝගී කරගෙන මේකට යම්කිය සීමාවන් ගොනු කරා. හැබැයි අපිට මේකට මෙහෙම නීති රීති ලෝකයේ නිර්මාණය වෙන අවස්ථාවක් වෙනකොට අද අපි ගොඩක් දුරට සමාජ මාධ්‍ය වලට තමයි ගොඩක් පුරු වෙලා තියෙන්නේ. ජනමාධ්‍ය කියලා කියන අපි පරණ තිබිච්ච රූපවාහිනිය මේ වගේ පොඩ අයින් වෙලා අපි හැමෝම ඔබන්න පුරුදු වෙලා තියෙන හැන්දෑවේ ඉඳලා මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා. මෙන්න මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා මේ මද්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකවරු උපක්‍රමශීලීව දැහැගෙන තියෙනවා. මම මේක පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් ඔය මෙයාලා භාවිතා කරන වැදගත්ම ක්‍රමවේද කීපයක්. දැන් ඔය මේ
ඔය මොන හොය අර ස්ටාර් හරි මේ ස්ටාර් මොන හරි ක්‍රමවේදයකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි ටෙලි ඩ්‍රාමා එක පොඩි ටෙලි නාට්‍යයක ඔය පුංචි චරිතයක් ඔය පොඩි ගානකට රඟපාන ළමයි ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ කට්ටිය මම මේ කියන දේ ලංකාවටම ඔබින නෙමෙයි. ඔය අපි මේ කසිකබල් නිලියක් අල්ල ගන්නවා. මේ කසිකබල් නිලියේ ඉන්නේ දැන් මේ අර මූණේ ගාන තින්ත කූඩුව ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ මේකප් සෙට් එකක්වත් ගන්න වත්කමක් නැති මට්ටමේ ඉන්න කසිකබල් නිලියක් අල්ල ගන්නවා. මම මේකේ මේ නිලියක් කියන එක මේ නිලියකට එයාගේ වෘත්තීමේ ආචාර ධර්ම විනයක් හික්මීමක් මේවා තියෙනවා. මේ කසිකබල් නිලියට දැන් සල්ලි නැතුව ඉන්නකොට මෙයා අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් ඔය එක් කරගෙන ගිහිල්ලා ආපහු ඔය පොඩි පේන්ට් ටිකක් මූණේ තින්ත ටිකක් ගාලා පාට ටිකක් ගාලා පොඩ්ඩක් අර මේ ඇඳ කොටට අන්දලා ඇඳ ගවුම පොඩ්ඩක් උස්සලා මේ කකුලේ ගහනවා ගංජා මලක් නැත්තම් ගංජා කොළයක්. දැන් මේක ගැහුවට පස්සේ මේක ගහලා මේ ලොකු දෙයක් කරලා නැහැ මෙතන. හරි පොඩි දෙයක් පච්චයක් විදිහට මේක ගහනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ ගංජා කොළයක් ගහන්නේ. මේ ගංජා කොළේ ගහපුවලා මේක දාන සමාජ මාධ්‍යවල. බලන්න කොයි තරම් දෙනෙක් එතන නතර වෙනවද කියලා හොඳට බලන්න ඒක කී දෙනෙක් බලලා තියෙනවද කියලා සමාජයේ විමර්ශන පුජ්‍යල වෙන්න ඕනේ බලන්න කොච්චර දෙනෙක් මේක බලලා තියෙනවද කියලා මෙහෙම තල්ලු කරගෙන යනකොට මෙතන නතර වෙනවා. ඒ මතර වෙච්ච තත්පර ගාන ඇතුළත මේ නිෂ්පාදකවරු මේ රටෙන් විශාල ප්‍රමාණය මේ ලෝකෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ තත්ත්වෙට මේ දෙයට අරගෙන හමාරයි. තව ඕනනම් චුට්ටක් උඩින් පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා යටින් පොඩ්ඩක් උස්සලා ওই විදිහට දැම්මම පස්සේ මේකේ දෙන අර්ථයක් තියෙනවා. මේකේ දෙන අර්ථය තමයි ගංජා භාවිතා කිරීම තුලින් මොකද වෙන්නේ? ලිංගික උත්තේජනය ඇති කරයි කියලා. ඉතින් ඔහොම ඇති කරයි කියලා ගැහුවට පස්සේ හරි අර තරුණ කට්ටියට හිතෙනවා මේකෙන් මොකක් හරි ඇති නැත්තම් මෙහෙම දාන්නේ මොකද තරුණ සමහර ළමයි ඉන්නවා Facebook එක තමයි විශ්වාස කරන්නේ අම්මා අප්පටත් වැඩිය. තාත්තා මොනවා කිව්වත් අම්මා මොනවා කිව්වත් Facebook එකේ තිබිච්ච විදිය තමයි මේ කට්ටිය අනුකරණය කරන්නේ. මේ අනුකරණය කරන ළමයිට මේක හරි ලොකු දෙයක්. ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලින් තත්පර ගානක් ඇතුළත මේ ලෝකේ විශාල පිරිසක් දැහැ ගන්නවා. මේ දැහැ ගැනීම හැම මද්ද්‍රව්‍යයකටම මම කියන්නේ මම මේක උදාහරණයක් විතරයි කියන්නේ සෑම දෙයකටම ඔහොම හදා ගන්නවා යාළුවාගේ ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණය එක්කිනෙක් අද මේක බලලා පුරුදු වුණාට පස්සේ එයාගේ යාළුවෝ ටිකට එයාලා මේක පුරුදු කරනවා. ඔහොම මේක වර්ධනය වෙවි යනවා. ඉතින් අපිට මේක නවත්තන්න ගොඩක් අමාරුයි. නවත්තන්න අපේ පුජ්‍යලයා වශයෙන් තමා තුළ තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට බවන්ත මෙහෙම දෙයක් ඇති කරනවා. මේකේ ඔය අපි දකිනවා ඔය ගංජා ගත්තොත් මම මේ හැමතිස්සෙම ගංජා ගැන කතා කරන්නේ මේක සරලව මට කියන්න පුළුවන්. උකට දාන ගංජා ඖෂධයක්. ගංජා ඖෂධයක් බව ඇත්ත අපි හැමෝම පිළිගන්නවා ගංජා ඖෂධයක්. ඒකට ආයේ කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක ගංජා ඖෂධයක් කියලා අර ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු ටිකක් කුපිත කරවලා ඒක එළියට දාලා ගංජා ඖෂධයක්. අපිට උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේකේ ගංජා ඖෂධයක් නොවන කතාව නෙමෙයි කියන්නේ මේ ඖෂධයක් හැටියට ගන්න එකේ මාත්‍රාවක් තියෙනවා. ගංජා ආයුර්වේද ඖෂධ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලෝකේ තියෙන කිසිම ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කිරීම යම් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඩෝස් එකක් ඩෝසේජ් එකක් තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් තියෙන නිශ්චිත කාලයක් තියෙන කියන්නේ ගංජා කඩපු ගමන් එකපාර දාන කියන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර ඖෂධ හදන්න ගංජා ගන්න අවුරුදු ගාණක් පරණ කරලා යම් ප්‍රමාණයක් ඉතින් මෙහෙම මේ අමුවට දවසකට සුරුට්ටු 5ක් 6ක් කොතල ඉවරලා ගහලා ඊට පස්සේ ඒක 25 දක්වා වැඩි කරන්න කියන්නේ මේ හැම දෙයකම හානිය වෙන්නේ ගන්න ප්‍රමාණය අනුව. ගංජා ඖෂධයක් කියන එක ආය කතා දෙකක් නේ ඒක ඇත්ත. අපි පැරසිටමෝල් ගන්නකො පැරසිටමෝල්ට ඖෂධයක් නේ. පැරසිටමෝල් වේදනා නාශක ඖෂධයක්. පැරසිටමෝල් දවසකට 25 ගාණක් ගැහුවොත් එහෙම ඖෂධයක් කියලා. එක උදාහරණයක්. තව දෙයක් කියනවා අපි බිත්තර මොනවද? බිත්තර දැන් ඔයාලට ඉස්කෝල වල උගන්වන පොඩි කාලේ ප්‍රෝටීන් බහුල හොඳ ආහාරයක්. දවසට බිත්තර 10 ගානේ මාස දෙකක් කෑවොත් බිත්තරේ ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාරයක් කියන එක අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මනුස්සයා මැරිලා යනවා. කොලෙස්ටරෝල් ඇවිල්ලා, heart problem ඇවිල්ලා, හෘදයට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා. ඒකේ ඒකට මම මෙතනින් ආයෙත් ගම්මිය කරන්නේ හැම දෙයකම මාත්‍රාවක් තියෙනවා. ඒ මාත්‍රාවෙන් ඔබටයි මේ මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. ගංජා ඖෂධයක් කියා අරගෙන හරියන්නේ ඖෂධයක් බවට ඖෂධي දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය නෙමෙයි ගන්නෙ. ඉතින් ඒ හින්දා හැම දෙයකම එළියට පෙන්නන ප්‍රතිරූපයෙන් ඔබට දෙයක් තියෙනවා. ඒ එළියට පෙන්නන්නේ ඒකේ නිෂ්පාදකවරු. අපිට එළියට පෙන්නන්නේ නිෂ්පාදකවරු මේක උඩින්
ක්‍රීම් දාලා මේක ලස්සනට මල් දාලා සැරසිලි දාලා පෙන්නන කිසිම දෙයක තුල ඒ යථාර්ථය නැහැ. මේ ඔයාලා බුද්ධිමත් හැමෝම දන්නවා මේ මාධ්‍යයට මේ මොහොතේ සවන් දෙන හැමෝම මම හිතන්නේ බුද්ධිමත් මේ හැමෝම දන්නවා අපිට කිසිම දෙයක මෙහෙම පෙන්නන දේවල් වල යථාර්ථය මේක නෙමෙයි කියලා. ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම වයිසි. දැන් මේ කියපු කතා ටිකත් එක්කලා දැන් අපි දැන් අහගත්තා මේ මිනිස්සු කොහොමද මේකට පෙළඹෙන්නේ, ඇයි මේ පෙළඹවීමට මේ සමාජ මාධ්‍ය වගේ දේවල් කොහොමද මිනිස්සුන්ව මේ උද්දීපනය කළා මේ දෙයට මිනිස්සුන්ව රැගෙන එන්නේ කියලා. ඇත්තටම වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමා වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් අවුරුදු ගාණක් මේ ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු මේ මද්ද්‍රව්‍ය නිසා තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගත්ත මිනිස්සු බොහෝ ප්‍රමාණයක් එක්ක ඔබතුමා ජීවිතය ගැන තමන්ගේ ජීවිතය බොහෝ කාලයක් ඔවුන්ට ගත කළා. ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කරලා ඔවුන්ගේ ජීවිතය යහමඟට ගන්න ඔබතුමා කටයුතු කළා. මේ කටයුතු කිරීමත් එක්කලා ඔබතුමාට ඇත්තටම තාමත් සුවිශේෂ අත්දැකීමක් තියෙනවා මේ පුද්ගලයන් එක්ක කතා බහ කරලා ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කළා. මේ ගනුදෙනු වලදී තේරුනේ මේ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය කොයි වගේ එකක්ද ඔවුන්ට ඊටම අත් වෙලා තිබ්බේ. ඔබතුමා ගාවට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්න මේ රෝගීන් ගොඩක් වෙලාවට සමහර කට්ටියගේ අවසාන හරියටම ඔවුන් ගිහිලා තියෙනවා මේ මද්ද්‍රව්‍ය. මේ වෙද්දී ඔවුන්ගේ ඊටම කොයි වගේද? ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට පවත් කෙටියෙන් උත්තරය දුන්නොත් කියන්න තියෙන්නේ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන වෙලාවේ හිටපු ඒ පුද්ගලයාගේ තිබ්බ බලාපොරොත්තු එකක්වත් ඉටු වෙලා නැහැ. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා නම් යම් ක්‍රියාකාරී තේජනයක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔහු බලාපොරොත්තු වන ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වුණා නම් Tamanට තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා නම් ඔහුගේ තියෙන බැංගුණයිට ගෙවා ගන්න පුළුවන් මේ මද්ද්‍රව්‍ය ගත්තොත් කියලා එහෙම නැත්නම් ආර්යගේ කැමැත්ත ලබා ගන්න පුළුවන් මේක ඔය සියලු දේවල් ගත්තොත් එකක්වත් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. සම්පූර්ණ නොවුණු රෝගියෙක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ රෝගියා අන්තිම වෙලාවේ අපිට ඇවිල්ලා ආයාචනා කරනවා මේ අන්තිම පණ යැහෙන මොහොත. ඉතින් සමහර වෙලාවල ප්‍රතිකාර කරලා ගොඩ ගන්නත් පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හැම කෙනෙක්ගේම උත්සාහය, උනන්දුව, කැපකිරීම සහ අවශ්‍යතාවය කියලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම මද්ද්‍රව්‍ය ගන්න කෙනෙක් අයින් කරන එක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද අපේ තියෙන අත්දැකීමෙන් ගත්තොත් මේ වෙනකොට මම පෞද්ගලිකව මම 45000කට වැඩි පේෂන්ට් එක කතා කරලා වැඩ කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු ගාන ඇතුළත ලංකාවේ පේෂන්ට්ස්. ඉතින් මේ අයගේ වමනාව තියෙනවා නම් ඒ කෙනෙකුට ගැළවීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ගැළවෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අය බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සමහර විදිහට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලිංගික උත්තේජය අන්තිමේටම වෙලා දැන් අපි නිකන් හිතමුකෝ දැන් හෙරොයින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියලා මේ ළමයි සමහරලාට හිතන්නේ නැහැ මේකේ සමස්ත ශාරීරියේ සියලුම පද්ධති අපි ගත්තොත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය, ස්නායු පද්ධතිය සහ ප්‍රජනක පද්ධතිය විශාල වශයෙන් ප්‍රජනක පද්ධතිය නැත්නම් හෘදයේ මුලය පෙනහළු වකුගඩු මේ මූලික හිසේ සිට පාදාන්තය දක්වා සමස්ත ශරීරයට යහපතක් කවදාවත් වෙලා නැහැ. අයහපතක් නැති හැම තැනකම ප්‍රශ්න ගත්තොත් දැන් නිකම්ම මේක පද්ධතියක් ගත්තොත් අපි ප්‍රජනක පද්ධතිය ගත්තොත් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන හෙරොයින් හෝ ගංජා හෝ අයිස් මේ තුනම කෙටියෙන් කියන්නම් මොකද අපිට තියෙන කාල සීමාවත් එක කෙටි කරගෙන උෂ්ණ දි รา පත් වෙනවා. අපි හිතන්නේ එහෙම උෂ්ණ දි รา පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හම්බෙන්න ඉන්න දරුවා. ඒ කියන්නේ හම්බෙන්න ඉන්න දරුවා අඩු වයසෙන් හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ සංජානනීය හෘද රෝග, එයාගේ ඇට සැකිලි, වර්ධනයේ ප්‍රශ්න, එතකොට සුප්‍රාණු DNA අණුව වෙනස් වීම මත විකෘති, විරූපී, එහෙම නැත්නම් අංග විකල, එහෙම නැත්නම් මනෝ වික්ෂිප්ත ඒ වගේ දරුවෝ බිහිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. අපි හිතුවේ නැත්නම් ටික ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය. මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්ගේ පුංචි කාලේ මුලදී ගන්නේ උත්තේජකයක් විදියට පස්සේ අවසන් වෙන්නේ මේක මුළු සමස්ත ලිංගික පද්ධතියෙම ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය. එතකොට ලිංගික ආශාව අඩුවීම ඒ වගේ හේතු සාධක ගොඩක්. හැබැයි මුලින් පෙන්නපු දේ තිබුණේ නැහැ. අපි හැම දෙයකම බලන්නකො අද අපිට තියෙන මුලින් ආපු ස්වරූපේ නෙවෙයි අවුරුද්ද දෙකක් යනකොට හැම දෙයකම තියෙන්නේ. ඒ ලෝකේ යම් ස්වභාවයක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා ඔය ඇඳගෙන ඉන්න ෂර්ට් එක ගත්තොත් මුලින් ආපු ස්වරූපේ තියෙන්නේ. ඕක තව ටික දවසක් යනකොට ඕක මේ මද්ද්‍රව්‍යයත් එහෙම අද අපි හිතනවා මෙහෙම කියලා. අපිට චූටි කාලයක් යන මුළු අපේ ශරීරයම අරගෙන හමාරයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් එක කැන්සර්. ශාරීරික අපි පිළිකා ශරීරයේ පුරාම සෑම ස්ථානයකම මේ මද්ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන
පිළිකා ඇති විශේෂයෙන් ඇල්කොහොල් අරක්කු භාවිතා කරන කට්ටියගේ එතකොට මේ අයිස් එහෙම නැත්නම් හෙරොයින් ගන්න මේ හැම කෙනෙකුම පිළිකා ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හෘද රෝග, ශ්වසන රෝග ඒ වගේ අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් භාවිතා කරන ක්‍රමවේදී පදනම් කරගෙන අන්තිමට මරණය පවා සිද්ධ වෙන සමාජ රෝග විශේෂයෙන් සමාජ රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඉන්නත් කර ගැනීම හරහා කටුව එකම කටු කෝපිය යාළුවෙකුම එකතු වෙලා ගහ ගන්න එකිනෙකට මොන හරි දෙයක් තිබුණොත් එහෙම ඒ ලෙඩ ගොඩ එකක් කියලා කියන්න අමාරුයි. අවශ්‍ය නම් මට එකින් එකට මෙන්න මෙහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අපේ තියෙන කාල සීමාවත් එක්ක ගත්තොත් සමස්ත ශරීරයේ මානසික සහ ශාරීරික වශයෙන් රෝගී වීමක්. ඒක විතරක් නෙමෙයි. තවදුරටත් කිව්වොත් ශාරීරික රෝග වගේ මානසික රෝග විශේෂයෙන් ડિප්‍රෙෂන්, ස්කිසොෆ්‍රීනියා, එහෙම නැත්නම් සැකය, නින්දා අඩුකම, සැකයේ පදනම් කරන ඔතිලෝ සින්ඩ්‍රෝම් මේ වගේ දේවල්, ජීවිත භාව අක්‍රමිකතා මේ වගේ කියන්නේ බයිපෝලර් ඩිසෝඩර් කියලා මේ වගේ රෝග ඒත් විතරක් නෙමෙයි සමාජ විද්‍යාත්මක ඇතිවෙන ප්‍රශ්නේ. මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන කෙනාගේ දරුවෝ විඳින දුක, විවිධ දුක, ඒ දරුවෝ කොච්චර කොයි තැන් වලින් අසරණ වෙනවද? පාට පැන්සල් පෙට්ටියක් ගන්න සල්ලි නැතුව ළමයි කොච්චර ඉන්නවද කුඩු බොන අම්මලා තාත්තලාගේ තාත්තා හැන්දෑවට 1500 කුඩු බීලා එනවා. කෑම පැත්තක තියෙන උදේට පොතක් ගන්න නැති ළමයි ඕන තරම් ওই ගම්බද ඉස්කෝලේ වල ඉන්නවා. තාත්තා රැයට කසිප්පු ටිකක් ගහලා ඇවිල්ලා බුදියගෙන උදේට යනවා යන ළමයි නැතිවෙන්නත් කලින් ඒ අසරණ වෙච්ච ළමයි ඒ තුලින් ඒ ළමයින්ගෙන් ඇති වෙන ඒ ළමයින්ට ඇති වෙන මානසික ආතතිය, ඒ ළමයින්ට ඇති වෙන මානසික පසුබැස්ම සමහර විට ඒ ළමයි කවදා හරි ඒ ළමයින්ගේ ළමයින්ටත් ওই තත්ත්වෙ උදා කරනවා. ජානමය වශයෙන් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේක එක දවසකින් ඉවර වෙන එක නෙමෙයි. අද ඇති වෙන තත්ත්වයේ ප්‍රතිඵල තව අවුරුදු 10ක් 15ක් ගිහිල්ලා මේ රටේ ළමයි භුක්ති විඳින්න තියෙනවා. X කියන පුජ්‍යලේ මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා නටන ස්වරූපය, ඒ කියන්නේ එයාගේ රඟ දක්වන ස්වරූපයේ සමහරට එයාගේ දරුවෝ ඒක උපහාගෙන ඒක අරගෙන එයාගේ දරුවන්ටත් මේක අත්විඳිනවා තියෙන. ඒ නිසා මේක මේ අද තීබ්බ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. අපි මේ අද රටේ අත්විඳින තත්ත්වෙ මීට අවුරුදු 10ක 15ක තත්ත්වයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකදී බිහිවෙච්ච එක්තරා රැප් සංගීත කණ්ඩායමක් විසින් නිපදවන නිර්මාණය කරන ලද මේ ගීතය තුළ මේ කොටස තුළ මේ පිළිබඳව ඉතාමත් අපූර්වට විග්‍රහ, ඒ කියන්නේ පැහැදිලි කිරීමක් දක්වන බව අපිට දක්නට ලැබුණා. තමා එතෙන්දි කියවෙනවා ගේ දොර අගහික කරන්ට් එක රත්තු බිල ගත්නය වැල් පොලි හිර වෙලා බෙල්ල දරුවගේ කුසගෙන මකදම හිනහෙන්න පියනි කියන්න දරුවන් මිය යන්න. ඒ ඉතාමත් අපූර්වට මේ ගීතය තුලම මේ ගීතයේ නාමයෙන් කිව්වොත් මේ ගීතය කරුමේ කියලා වෛද්‍යතුමනි හඳුන්වන්නේ මේ ගීතයේ නාමය. කෙසේද මේ ගීතය තුලම සම්පූර්ණයෙන් කියවෙන මේ මද්ද්‍රව්‍ය එක්ක මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ විනාශ වෙච්ච හැටි. ඒ එක්තරා පැත්තක්. වෛද්‍යතුමනි ඔබෙන් අහන්න තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මම ඔබතුමාගෙන් අහුවා මේ මිනිසුන්ගේ කොහොමද මේ ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වුණා, මිනිසුන්ගේ ජීවිතය අන්තිම හරිය මේ යන්නේ ගොඩක් කියන එකේ ඔබතුමා ගාවට එද්දී. ඇත්තටම අපි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ සිවිධ මාධ්‍යන්ත ඔස්සේ දකිනවා සමහර පුද්ගලයන් ඉන්න මේ මද්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඒ මිනිසුන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ දරා ගන්න, يعني මද්ද්‍රව්‍ය නොමැති වෙද්දී තමන්ගේ ජීවිතේ දරා ගන්න බැහැ. සමහර මිනිස්සු පාරවල් වල ගැහෙනවා. يعني මිනිස්සු ෆිට් එක හැදෙනවා වගේ අවස්ථාවකට ගොදුරු වෙනවා. මේ තරම් මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන දේ මිනිසුන් ඔය අරන් යනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක තමයි මද්ද්‍රව්‍ය කියන එකේ ප්‍රබලතාවය. ඒක තමයි මද්ද්‍රව්‍ය වලට විසඳුම් නැත්තේ. එහෙම උනේ නැත්නම් දැන් එහෙම උනේ නැත්නම් කොච්චර ප්‍රබල දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මද්ද්‍රව්‍ය මෙතරම් ප්‍රබල දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මද්ද්‍රව්‍ය නැත්නම් ඒ වෙනුවට විතරාප්පයක් ගන්න පුළුවන් නම් මද්ද්‍රව්‍ය මෙතර ප්‍රබල දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ මද්ද්‍රව්‍ය මේ දැන් තාමත් උගලගෙන ඉන්නේ විකල්ප හරියම් අඩුයි. එතකොට ඒ දේම දෙන්න ඕන. පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒ දේම දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බිස්කට් සමාගමක් ගත්තොත් බිස්කට් සමාගම වෙළඳ දැන්වීමක් දානවා බිස්කට් කන්න කියලා. බිස්කට් කන්න කියලා දාලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ආයෙත් අවුරුදු 3ක් 4ක් ගිහිල්ලා වෙලා ආයෙ දැම්මේ නැත්තම් කවුරුත් ඒ බිස්කට් එක කන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒක ආයෙ දැන්වීමක් දානවා දෙන්න ඕනේ එකයි. එකයි දෙන්න ඕන. එක දුන්නට පස්සේ ඊට පස්සේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මද්ද්‍රව්‍ය වලින් පිරිස් ගලවනවා වගේම දවසකට ඒට වැඩිය 20-30 ගුණයක් මේ රටේ ඒකට එකතු කර ගන්නවා අලුතෙන්. ඒකයි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒ නිසා අර ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට නැවතත් අවතීර්ණ වුණොත් එක මේ වේකින් එක කණ්ඩායමකින් පාලනය වීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඒකට කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය සමාජිකෙන් සික් එක. සික් එක. ඒතකොට දැන් හෙරොයින් ගන්න කට්ටිය හෙරොයින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ගත්තොත් හන්දි රිදෙනවා, අඟපත වේදනා, කඳුළු වෙනවා, ලූස් මොෂන්, ඈනු යනවා, නින්දාටයි. කොන්දේ අමාරු, අතපය කැක්කුම්. මේවා හරි ප්‍රබලව දැනෙනකොට ඒ පුද්ගලයාට ඉන්න අමාරුයි.
ඇඟේ තිබිච්ච ඩයස්ටිල් මෝෆින් ප්‍රමාණය අඩු වෙනකොට මනස මොලේ ඉල්ලනවා මේක දැන් ගන්න කියන මතයක් දෙනවා. ඒක දැනෙනකොට ඉන්න අමාරුයි. ඒ පාවිච්චි කරන කෙනෙකු ඉන්න අමාරුයි. එතකොට ඒ පුද්ගලයා කලහකාරී වෙන්න පුළුවන්, කෑ ගහනවා. දැන් දැකලා තියෙනවනේ සමාජයේ දැකලා තියෙනවනේ කෑ ගහනවා ඉන්න බෑ. ඒ වෙනකොට එයාට එතකොට ටික හොඳ නරක එයාගෙන් තුරන් වීගෙන යනවා. ඒ තුරන් වීගෙන යනකොට මොකක්ද අහුනේ මේ ෆෝන් එකක් අහුණා ෆෝන් එක ගත්තා ගියා ඒ ෆෝන් එක රුපියල් 25000ක් වටනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕන 2500යිනේ. 1500කට මේක තිබ්බා කුල් ටික ගත්තා එදා දවසේ ජීවත් වුණා. ඒකයි අයිබෝවන් ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටේලරින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටේලරින් කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක. ෆැබ්‍රික් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් එක. ටේලරින් වල ගොඩක් වෙලාවට බවුන්ඩරිස් තියෙනවා. මොඩියුල්ස්ලා අපිට ඕන කරනවා. මේ කතාවේ අපි ගොඩක් පරතරයට ආව. දැන් කතාවේදී අපි දන්නවා මත්ද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද, මත්ද්‍රව්‍ය වලින් කොහොමද මිනිසාට බලපෑම ඇති වෙන්නේ, මිනිසා අන්තිමට මේකේ විඳවන්නේ කොහොමද වෙනකම් අපි මේ මත්ද්‍රව්‍ය තුල කතාවෙන් අපි ඉදිරියට ආවා. ඒතකොට වෛද්‍යතුමනි මේකේ අවසාන වශයෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන දේත් එක්කලා මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයත් එක්කලා අද වෙදි තරුණ පරපුර ආඝාතයට යන බව නම් අපිට අනිවාර්යෙන් නොරහසක්. ඒක පේන්න තියෙනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක සමාජයෙන් තුරන් කරන්න, මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක මේ සමාජයෙන් තුරන් කරන්න, ඒ වගේම මේ වෙනකොට මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න පුද්ගලයන් මෙන් මුදව ගන්න අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නය හොඳ වුණාට පිළිතුරට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පිළිතුරක් ප්‍රශ්නයක්. හොඳද? ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේක ඇත්තට ලෝකයේ මත්ද්‍රව්‍ය අදකීනික ඉතිහාසයක් නෙමෙයි මත්ද්‍රව්‍ය තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් අපිට ඒ ඉතිහාසයේ තියෙන කතා තුල පවා හැම අවස්ථාවකම මොනවා හෝ මත්ද්‍රව්‍ය තිබිලා තියෙනවා යම්කිසි ආකාරී ඉතිහාස කතාවක. එතකොට අපිට මත්ද්‍රව්‍ය නවත්වාගෙන තරුණ පරපුර පමණක් නෙවෙයි ඇත්තටම සමස්ත සමාජයේම අපිට පේන්නේ නැති වුණාට අපි දැන් අද එන්නේ අපේ කාන්තා පරපුර අපේ පාසල් වල ඉන්න ගෑනු ළමයි මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට ගොඩක් පෙළඹලා තියෙනවා. ඒක පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැත්තේ කවුරු ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ නැත්නම් අපිට අපේ සායන වලට වැඩි හරියක් තියෙනවා කාන්තා. පොඩි ළමයි ගෑනු ළමයි අවුරුදු 15 16 13 ඉඳලා ගෑනු ළමයි සහභාගී වෙන මේක රටක් හැටියට හරි සෝචනීයයි. අපි උත්සාහ කරන්නේ දැන් මත්ද්‍රව්‍ය 100%ක්ම නැවතීම කෙසේ වෙතත් මේක යම් පාලනයකට නතර කර ගැනීමට. මේ පාලනයකට නතර කර ගැනීමට නම් ඔක්කොම පැත්තක තියලා පුජ්‍යල මිනිසා වශයෙන්
අපිට දැන් මේ නීතියට ඇඟිලි දික් කරන්න, දේශපාලඥයට ඇඟිලි දික් කරන්න, නැත්නම් රාජ්‍ය ආයතන වලට, නැත්නම් පොලිසියට, නැත්නම් බන්ධනාගාර වලට මේකට ඇඟිලි දික් කර හිටිය කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. අපිට කරන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් දේ තමයි අපි පුද්ගල මිනිසා වශයෙන් තනියෙන් මත්ද්‍රව්‍ය කවදාකවත් මගේ ජීවිතයට ගන්නෙ නැහැ කියන හොඳ පෞරුෂයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩනගා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිහෙක් වෙන්න ඕන. ප්‍රතිපත්තිගරුක මිනිහෙක් නම් මට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මම ආවේ මෙහි නෙමෙයි. මම ඇවිල්ලා කොළඹ ජීවත් වෙනවා. මම අවුරුදු 16ක් කොළඹ. මගේ ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. කවදාකවත් මම ගන්නෙ නැහැ. මම කැමති නැති දෙයක්. බවන්ත මම ඔයාට දරුවෙක් ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න ගෑනු ළමයෙක් විවාහ වෙන්න කතා කරනවා. ඔයා කැමතිද බවන්ත? කැමති නෑ. ඇයි ඊ කැමති නැත්තේ? බාර ගන්න බෑ. එතකොට ඔයා කැමති නැති දේ ඔයා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න, රිජෙක්ට් කරන්න ඔයාට පෞරුෂයක් තිබුණා. ඇයි මේ මත්ද්‍රව්‍යයට විතරක් එහෙම පෞරුෂය නැත්තේ? මම කැමති පාසල් දරුවෝ ළමයින්ට ගොඩක් පාසල් නෙමෙයි තරුණයට ගොඩක් තියෙන්නේ මේ හරි නෑ එහෙම කියන එක. එහෙම නෙමෙයි අපි කැමති නැත්නම් මම කැමති නැති දේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න මට හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි මම පෞරුෂය කියන්නේ. මම එහෙම නැත්නම් අරයාගේ හිත සෞත්තුවේ, මෙයාගේ හිත සෞත්තුවේ, මෙයාගේ හිත සෞත්තුවේ, ඒ කාගේවත් හිත සෞත්තුවේ මට අදාළ නැහැ. මට මේක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් I am sorry. මට එපා. ඔන්න ඕක හැම කෙනෙකුටම කියන්න පුළුවන් I am sorry මට එපා. කියලා එතනින් අයින් වෙන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා නම් මේක තමයි පෞරුෂය. ඒක අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඒ තනින් අයින් වීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් ගොඩක් දුර හොඳයි. එහෙම නැතුව මේ ගොඩ වැඩි වුණොත් ඒ ගොඩට ගිහිල්ලා ඒ ගොඩේම විනාශ වෙලා ඒ ගොඩේම පිච්චිලා යන තමයි තියෙන්නේ. අර පළගෙට්ටු දැකලා තියෙනවද? ගම්බද ප්‍රදේශ වල පළගෙට්ටිය. දැන් ඔය ඉස්සර දැන් නැහැ ලාම්පු පත් වෙනකොට ඉස්සර පළගෙට්ටිය එකේ කොහොම වෙනවද ලාම්පු වැටේ රුම් ගාලා කරන මේක මැදට පිච්චිලා මැරෙනවා. අනිත් එකත් බලාගෙන ඉන්නවා අර පිච්චෙනවා. කරන්නේ ඒ ටිකම තමයි කරන්නේ. ඔහොම කැරකිලා අරකට පැනලා මෙල්ල යනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටියත් මේ නොපිනනව නෙමෙයි. නොදන්නවත් නෙමෙයි. අපි රජයේ විශ්වාස කරනවානේ. සිගරට් පෙට්ටිය ගහලා තියෙන දුම්බීම හෘදයාබාධ ඇති කරලා රජයේ පණිවිඩයයි. මේ මොනවා හරි පාඨමාලාවක් කරන්න ගියත් අහනවා රජයේද කියලා. බෙහෙත් ටිකක් ගන්න ගියත් අහනවා රජයේද කියලා. රජයේ පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. දුම්බීම ශරීරයේ හෘදයාබාධ ඇති කරලා රජයේ පණිවිඩයයි. එහෙම ගහලා තිබිලත් පාවිච්චි කරනවා නම් ආය අමුතු කියන්නේ ඒ නිසා පුජ්‍යල මිනිසා වශයෙන් හැම කෙනෙකුටම හැදෙන්න පුළුවන් නම් අපි මේ සමාජයේ මත්ද්‍රව්‍ය කියලා මෙන්න මේ වගේ පිරිසක් අපිට කොච්චර දේවල් කිව්වත් කොච්චර හොඳයි කිව්වත් අපි මේක ගන්නෙ නැහැ. මට මේක ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් ඒ අම්මට ඒ තාත්තට බය නැතුව ඒ ළමයා ඕන තැනකට යවන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අම්මට ඒ තාත්තට බය නැතුව ඇස් දෙක වහගෙන මැරෙන්න පුළුවන්. මම මගේ ළමයා අවුරුදු 80ක් ජීවත් වුණත් කවදාවත් කිසිදු මත්ද්‍රව්‍යයකට බැහැ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයක් කියලා අම්මෙකුට ආත්ම ශක්තියක් තාත්තෙකුට විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට දිය හැකි එකම සාහිතියත් ඒකයි. ඒක හැර පොලිසියෙන් අරකටින් කප්පන් අරගෙන දේශපාලඥ තමයි රටට ගේන්නේ. අර අහවල් බෝඩ් එකේ යුතුයකම කරලා නැහැ. අහවල් උසාවිය කරලා ඒව ඇත්ත. ඒව මේ රටේ තියෙන අවයව. මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමට නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය අර ගේන කට දඬුවම් කිරීමට තියෙන අවයව. අපිට මේ අවයව වල කාර්යය ඉටු වේවා හෝ නොවේවා අපේ අවයව ටික බේරගන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියෙයි නම් පුජ්‍යල මිනිසා වශයෙන් ආත්ම විශ්වාසයක් පෞරුෂයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් මං කවදාකවත් මැරෙන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය විඳින්න මම අම්මගේ කිරි බීලා ඉපදිච්ච කෙනෙක් මම කුඩු ගංජා හෙරොයින් බීලා කවදාකවත් මැරෙන්නේ නැහැ කියලා ඒත් හත්කේ ඔබට තබා ගන්න පුළුවන් නම් මේ ලෝකයේ ඕන තැනක ඔබට බය නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට මට හොඳටම කියන්න පුළුවන් මගේ ජීවිතෙත් එක්ක ගත්තොත් මට ඒක විශ්වාසයි. ඒක නිසා හැම කෙනෙකුටම මේ වගේ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් බවන්ත මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ විසඳුම් හොයන්න මේ අඬාගෙන මේ අපි කෑ ගහගෙන විසඳුම් හොයන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක තම මේ මොහොතේ තම කල්පනා කරලා තම ආත්ම ශක්තිය තනියෙන් ගත්තොත් මුළු රටම දිනු. කාටවත් බෑ ඔයාලට මෙහෙන් පොඩ්ඩක් උස්සලා ගංජා මලක් පද්ද ගැහුවා කියලා පොඩි සිගරට් එකක් ගහලා පෙන්නවා කියලා මොකක් හරි සිංහ මුණක් දාලා පෙන්නවා කියලා ඔයාලව දැහැ ගන්න බැරි නම් ඒ කට්ටිය අසාර්ථකයි. ඔයාලා ඕන දෙයකින් දැහැ ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කට්ටිය සාර්ථකයි. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන අවසාන ප්‍රශ්නය විදිහට ඔබතුමාට මම මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න කැමතියි. ඇත්තටම වෛද්‍යතුමනි අපගේ ආගමික පැත්තෙන් ගත්තොත් සිංහල බෞද්ධ වේවා
ක්‍රිස්තියානි, හින්දු, මුස්ලිම් මේ කුමන හෝ ආගමක පුද්ගලයන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට සෑම ආගමක සෑම ජාතිකම පුද්ගලයන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට භාවිතයට යොමු වෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක පිළිගන්න වෙන කාරණාවක්. මේ කාරණාවත් එක්ක මේ ආගමික වශයෙන් ගත්තොත් මේ ආගමික නායකින් සතුව එහෙම නැත්නම් පන්සලක අපේ හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලියක නම් අපේ පූජකතුමන් ඒ වගේ එක් එක් පාර්ශවයන් සතුව යම්කිසි වගකීමක් තියෙනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා මොකක්ද හිතන්නේ? ඔව් භවන්ත මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කොටසේ අනිත් පැත්ත තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි හැමෝටම සමාජ විද්‍යාත්මක තියෙන භූමිකා රංගනයක්. මේ භූමිකා රංගනයේදී අපි හැම කෙනෙකුටම සමාජීය වගකීමක් තියෙනවා. ඔබතුමා ඔය කියන්නේ වගකීම් පිළිබඳ සංකල්පය. ඒ කියන්නේ භික්ෂුව එහෙම නැත්නම් පූජ්‍ය පක්ෂය කියලා ගමුකෝ. අපි ඔක්කොම අමතක කරලා මේ වෙලාවේ අපිට ಜಾති වශයෙන්වත් ආගම් වශයෙන්වත් කුල වශයෙන්වත් බෙදලා මේක අමාරුයි. එතකොට පූජ්‍ය පක්ෂයට තියෙනවා එයාලට භූමිකාවක් තියෙනවා. එයාලට යුතුයකමක් තියෙනවා. මේක පිළිබඳව මත්ද්‍රව්‍ය මේ රටින් මේ ලෝකෙන් තුරන් කිරීම පිළිබඳව යම්කිසි ආකාරයකින් ඒ කට්ටියගේ ඒ පාර්ශවයේ වගකීම සමාජයට ඉටු කිරීම සහ සමාජය දැනුවත් කිරීම තමන්ගේ පිරිස දැනුවත් කිරීම සහ තමන්ගේ පිරිස මේකෙන් ගලවා ගැනීමට විශේෂ වගකීමක් තියෙනවා. නීතියට දැන් අපි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගත්තොත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවටත් තියෙනවා වගකීමක්. තමන්ගේ පිරිස ගලවා ගැනීම, තමන්ගේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම, ගුරුවරුන්ටත් තියෙනවා තමන්ගේ දරුවෝ ආරක්ෂා කිරීම, තමන්ගේ දරුවෝ ගුණවත් කිරීම, නැනවත් කිරීම සහ සුමගට යැවීම. දෙමව්පියන්ටත් තියෙනවා තමන් මේ ලෝකෙට දායාද කරපු තමන් වදපු දරුවෝ යහපත් ගතිගුණ වලින් පරිපෝෂිත පිරිපුන් දරුවෝ හැටියට යවන්න. එතකොට වැඩිහිටි සැමටම තියෙනවා. පාරේ යන කවුරු හරි දැක්කොත් ඒ සෑම වැඩිහිටියෙකුටම තියෙන මොනවා හෝ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ යම්කිසි ආකාරයකින් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ළමයින්ට පැහැදිලි කරලා දීලා එයාට දැනුම දෙන්න අපි හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා. මේ සමස්ත සමාජයේම තමන්ගේ භූමිකා රංගනයේ නිවැරදිව කළොත් මත්ද්‍රව්‍ය කියලා කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් දන්නේ නැතුව මොනවා හරි දෙයක් කරනවා මත්ද්‍රව්‍ය පරිදෙකට ඒක කෙනෙකුට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පැහැදිලි කරලා දීලා වෙන පාසලක නම් ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයා දැනුවත් කළා, වැඩිහිටියන්ට දැනුවත් කළා. මේකට ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග ගත්තොත් මේක එතනින් නතර කරගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන්ම අපි අර ඔබතුමා කියපු ආකාරයකට පූජ්‍ය පක්ෂය නැත්නම් ආගමික කොටස් වලට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ගේ කොටස නිසි ආකාරයෙන් ඉටු කරනවා නම් දෙමව්පියෝ කොටස කරනවා, ගුරුවරුගේ කොටස කරනවා, පොලිසිය කොටස කරනවා, අධිකරණයේ කොටස කරනවා නම් විධායකයේ කොටස කරනවා, ව්‍යවස්ථාදායකයේ කොටස කරනවා නම් මේ රට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක කරන්නේ නැති එකයි. ඒ කියන්නේ තමන්ට අවබෝධයක් නැහැ භූමිකා රංගනයේ පිළිබඳව. තමන් කරන්නේ තමන්ට අදාළ නොවුණු කොටසකට බොරුවට කෑ ගහන එක. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ඉඳලවත් අපි හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් අපි මොකද්ද මේ සමාජයට වෙන්න ඕන, මේ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් අපි මොකද්ද වෙන්න ඕන. අනිත් එක රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා, මේකට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තියෙනවා, එක කණ්ඩායම් තියෙනවා, මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී සංගම් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම එකතු වෙන්න ඕනේ. යම්කිසි ආකාරයකින් කෙනෙක් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට එහෙම නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය වැඩි මේ මොකද්ද ව්‍යාප්ත කිරීමට උත්සාහ කරනවා නම් ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන්න මේ සමාජ සංවිධාන වලට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට යම් වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මේ සමාජයේ. අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යතුමනි මේ කතාවත් එක්කලා තවත් එක්තරා වැදගත් සම්දිස්ථානයකටයි මම මේ ඉන්නේ. ඒ තමයි වෛද්‍යතුමනි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න කන්දක් තියෙනවා. මේ කන්දේ මුදුන කියන්නේ ඊටමත් පිරිපුන් ඒ කියන්නේ මිනිසුන් ගුණාත්මක බවින් තමන්ගේ සමාජීය වශයෙන් මානසික වශයෙන් මේ සියලු වශයෙන් ඊටමත් උසස් සමාජයක් මේ කන්දේ මුදුන කියන්නේ. මේ කන්දේ පල්ලෙහා කියන්නේ ඊට අන්ත වශයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත. මේ කන්දේ පල්ලෙහා කියන්නේ සමාජය පිරිහිලා ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ අම්මේ මිනිසු ඝාතනය වෙන තරම් මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ පිරිහිලාම ගිය තරම් මේ සමාජයේ පිරිහීම තමයි මේ කන්දේ පල්ලෙහා කියන්නේ. වෛද්‍යතුමනි මේ සමාජය කියන වාහනේ මේ කන්ද උඩින් නම් පල්ලෙහාට එද්දී මේ වර්තමානයත් එක්කලා මේ සමාජය කියන වාහනේ මේ කන්දේ උඩින් නම් පල්ලෙහාට එනවා. ඒ කියන්නේ පිරිහීමටයි මේ වාහනේ එන්නේ. එතෙන්දී මේ නීතිය කියන දේ ඇවිල්ලා එක්තරා බැම්මක් බැඳලා මේ වාහනේ නවත්තනවා. එක්තරා ගලක් තියලා මේ වාහනේ නවත්තනවා. මේ වාහනේ ගමන් මග මැදදී හරස් වෙනවා. ඒ හරස් වීමත් එක්කලා වෛද්‍යතුමනි මේ පිරිහීමෙන් ආපු සමාජය එක්තරා තැනක නැවතිලා ඒ තැනදී
ඒ තත්ත්වයේ මේ සමාජය පවතිනවා. ඒ පවතීමත් එක්කලා ඒ සමාජය නැවත ගොඩනගීමට අවශ්‍යයි. අර හොඳ තැනට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ ගෙනියන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ මේ මං කිය මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය අතින් ගත්තොත් මේ සමාජය අර තිබ්බ තැනට ගෙනියන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි කිව්වොත් ආගමික වශයෙන් වේවා ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මේකට ප්‍රතිකාර අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. අවසාන වශයෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඔබතුමාගේ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුමට අනුව මේ වාගිට වැටලා තියෙන සමාජය මේ වාගිට වැටලා තියෙන මේ වාහනය නැවත ගොඩ ගන්න මොකක්ද වෙන්නේ? ඔව් මම හැම වෙලාවෙම මම මගේ භූමිකාව කියනවා. එතකොට අපි මෙහෙම දැන් සමාජයේ දැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන කට්ටිය අනිකුත් සමාජයේ හැම දෙයකටම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පොතක් අරන් දෙන්න ළමයෙකුට පොතක් අරන් දෙන්න ළමයෙකුට මහන කෑල්ලක් අරන් දෙන්න ලෝක තාත්තලා හරි මෙහෙම කිව්වොත් එනවා ඔය ඔයා කිව්වේ කන්දේ කතාව කියනකොට 3 wheeler එකක යනකොට මම පොඩි පල්ලමක් දැක්කත් ඒකේ පොඩ්ඩක් නියුට්‍රල් පාරක් අහලා තෙල් ටික ඉතුරු කර ගන්නවා. හොඳට බලන්න තෙල් ටික ඉතුරු කර ගන්නවා. අර මොනවා හරි කෑවත් ඒ කට්ටේ ඇතුලේ ඒක හිර වෙලා තිබ්බත් දතක් ඒකක් ආයෙ දත දාලා මේ දිව දාලා ඒකත් අරගෙන ඒක විසි කරන්නේ ඒක එළියට ඒ තරම් මිනිස්සු ලෝභයි. ඒ තරම් ලෝභ මිනිස්සු හැන්දෑවට කසිපු ටිකක් නැත්තම් අරක්කු ටිකක් ගංජා ටිකක් මේකක් වුණු අර දවසම දාඩිය දාගෙන හම්බ කරපු මුදල වියදම් කරන. එහෙම හම්බ කරපු මුදල වියදම් කරලා ඔබතුමා ඔය කියන ආකාරයට පත්විච්ච ඕනෑම කුජලියෙකුට අපිට පුළුවන් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක සහ මනෝවිද්‍යාත්මකව මේ කට්ටිය සුමකට ගන්න යහපත් තත්ත්වෙට ගන්න. ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර තියෙනවා. අපි අවුරුදු 20ක් මේ රටේ පරණ මේ රටේ පරිණත සහ මේ රටේ වැඩ කරපු ආයතනයක්. ඒතකොට මේ කාල පුරාවටම විශාල වශයෙන් අපි රෝගීන් සංඛ්‍යාව මේ රටින් මේ මත්ද්‍රව්‍යයෙන් ගලවාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පාසල් පල්ලි පොලිසි බන්ධනාගාර මේව උපයෝගී කරගෙන මතින්තොර දේශයක් කියන ව්‍යාපෘතිය සමාජයේ විශාල වශයෙන් දැනුවත් කිරීම. මේක නොමිලේ කරන වැඩසටහනක් මත්ද්‍රව්‍ය දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන ඔක්කොම සෑම පාසලකම වගේ ලංකාවේ කරලා තියෙනවා. නොමිලේ මේ අවුරුදු කාලෙදී මතින්තොර දේශයක් කියන වැඩසටහන හරහා. ඉතින් දැනුවත් කිරීම කරන්නේ කෙනෙක් මත්ද්‍රව්‍යයට අවතීර්ණ වීම පාලනය කරන්න. මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටිය ඒකින් වළක්වා ගන්න අපි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ මනෝ උපදේශන මනෝ චිකිත්සන උපදේශන සහ ඖෂධ ප්‍රතිකාර කියන ත්‍රිත්ව ක්‍රමවේදයන් උපයෝගී කරගෙන අපි මේ කට්ටියව මේකෙන් ඉවත් කිරීමට ප්‍රතිකාර කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබතුමා කියපු කාරණා ටිකත් එක්කලා මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන දේ සමාජගත වීම මේ සියලු කාරණා මේ මද්ද්‍රව්‍ය කියන මොකද්ද කියන තැනේ ඉඳලා එතනින් ඉදිරියට පෙළගෙන සෑම කාරණාවක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ සාකච්ඡාව තුළින් අපි හිතනවා අපගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට තමන්ගේ ජීවිතයට වැදගත් දෙයක්. තමන් දැනටමත් මේ පිළිබඳව මේවට යොමු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් එයින් තමන්ගේ ජීවිතය ගලවා ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම දැනට ඔබට ඔබගේ වටපිටාවේ ඉන්න මිනිස්සු ඔබ වේට යොමු කරන්න උත්සාහ කරනවා. තමන්නේ මෙදිලා තමන්ගේ පෞරුෂත්වය ගොඩනගාගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබතුමා පෙන්වා දුන්නා. මම හිතන්නේ අද අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ වැඩසටහන ඔස්සේ ඉතාමත් සුවිශේෂී දැනුමක් ඒ වගේම තමන්ගේ ජීවිතේ ඉතාමත් සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය දැනුමක් ඔබතුමා ලබා දුන්නා. අවසානම වශයෙන් ඔබතුමාට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ මේ පරම්පරාවට මේ වර්තමාන යෝන් පරම්පරාවට වැඩිහිටියන්ට අවසාන වශයෙන් මොකද්ද දෙන්න තියෙන ආදර්ශය? මම ඉතාමත් කෙටියෙන් කියන්න මම පෙර කියපු පරිදිම ඔබ කැමති නැති දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ උපවිඥානාත්මක පෞරුෂය ඔබ තුළ හදාගන්න කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය නුසුදුසුයි. මත්ද්‍රව්‍ය විනාශකාරී. මත්ද්‍රව්‍ය අපිට ශාරීරික මානසික රෝග ඇති කරනවා. මත්ද්‍රව්‍ය අපේ පරම්පරාවම නැති කරනවා. මත්ද්‍රව්‍ය අපේ පෞල් ජීවිතේ විනාශ කරනවා. මත්ද්‍රව්‍ය අපේ මරණය ළඟා කරනවා කියන එකට ඔබ එකඟ නම් පවණක් මේ වැඩසටහනේ මම බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ ඔබ වන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා නම් මම කවදාවත් නැවත මත්ද්‍රව්‍ය ලත තියන්නේ නැහැ. මාට කිසිම කෙනෙකුට මා වෙතින්ට ගන්න බෑ. මගේ කිසිම යාළුවෙකුට මා වෙතින්ට ගන්න බෑ. මම තනි කුජල මිනිසා වශයෙන් මම තීරුම් ගත්ත කෙනෙක්. කිසිම ආකාරයකින් මම නැවත මේ වගේ දෙයකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ කියන ශක්තිය ඔබට ගන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේ ලෝකේ කොතනකත් එකයි. ඔබට මේ ලෝකේ කොතනකවත් ජීවත් වීමට අවශ්‍ය ශක්තිය තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. අද දින ඔබත් මමත් මේ සමීප වෙන වැඩසටහන ඔබටත් මටත් ඉතාම සුවිශේෂී වැඩසටහනක් වෙන බවට නොඅනුමානයි. මොකද අද දින අපි ඔබට මේ සමීප කෙරුව මේ වැඩසටහනේ තියෙන ඉතාමත් විශේෂ දෙයක්.
එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ තැන ඉතාමත් විශේෂ තැනක්. ඒ වගේම අද අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණ රසික බණ්ඩාර වෛද්‍යතුමාත් ඉතාමත් විශේෂ පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ඔබට මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ යම් කිසි ගැටලුවක් පවතී නම් අපි කොහොමද ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නේ? මේකේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලංකා මෙඩිකල් ආයතනය මතින්තොර දේශයක් ව්‍යාපෘතියට ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඉතා කෙටියෙන් කියනවා ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් සියලුම විස්තර ගන්න පුළුවන් www.oxfordlanka.info කියන වෙබ් අඩවියට පිවිසීම තුලින් ඔබට මේ පිළිබඳව අවශ්‍ය සියලුම විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ සමගම මම විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ මට මිනිත්තුවක් ලබා ගන්නවා යුග අවශ්‍යතාවයක් කාලීන මාතෘකාවක්. ඇත්තටම මේ කාලේ කතා කරන්න ඕන අවශ්‍ය මාතෘකාවක් පිළිබඳව TV රොයල් කණ්ඩායම නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ ඉතාමත් වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව හරබර දේශනයක් අද දින සංවිධානය කිරීම සම්පූර්ණ අනිවාර්යෙන්ම වෙයි. නිකොටින් කාබන් හොඳ නෑ පපුවට, ලී මත ජීවිත වැළලී පොළොවට. ලාභට මුදලට පිළිකා ගත්තට මුදලට හැකි වෙද පිළිකා නැස්මට. අද දින මේ වැඩසටහනත් සමගින් සහභාගී වූ ඔබ සමගගේ ජීවිත ජයෙන් ජයටපත් වේවා. ඔබගේ ජීවිතත් යහපත් මාර්ගයේ නිවැරදි මාර්ගයේ රැගෙන යාමට අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය ඔබට හිමි වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මෙම වැඩසටහන මෙතනින් අවසන් කරනවා. TV Royal සමගින් දිගටම රැඳී සිටින්න. අපගේ ඊළඟට පැවැත්වෙන වැඩසටහන් සඳහා ඔබ එක දිගටම යොමු වන්න. එයින් තමන්ගේ ජීවිතයට යම් කිසි දෙයක් ලබා ගත හැකි වෙයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Murclive ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. කොළඹ නගරයේ තියෙන පීඩාකාරී මානසිකත්වයෙන් මිදලා අද අපි ගම්බද පළාතකට ඇවිල්ලා කතා කරන්න හදන්නේ කොහොම කර්මාන්තේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. කොහොම කර්මාන්තේ කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව තුල ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ, ඒකේ නිෂ්පාදන කොහොමද ඉදිරියට හැදෙන්නේ කියන එක කතා කරන්නයි මේ සොඳුරු ගම්බද පරිසරයට අපි ආවේ. කෙසේ වෙතත් මේක ගැන තියෙන සියලුම විස්තර දැනගන්න අපි ගිහිල්ලාම බලමු මේක කොහොමද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ, කොහොමද ඉදිරියට මේ මිනිස්සු මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. විද්‍යාත්මක නාමයෙන් කොකොස් නුසිෆෙරා. එහෙමත් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට කිව්වොත් පොල් ගස ගන්න ප්‍රයෝජන අපි බොහොමයි. ඒ අතරින් එකක් වෙන්නේ පොල් ගහේ අභ්‍යන්තර පවතින දෘಢ කවචයත් පිටත බාහිර කබායත් අතර තියෙන තන්තුමය ද්‍රව්‍ය අපි කොහො කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ කොහො වලින් ගන්නා ප්‍රයෝජන මොනවද? කොහො කියන්නේ මොනවද? අතන මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන දේ ගැන කතා කරන්න තමයි මේ කර්මාන්ත ශාලාව වෙත අද අපි ආවේ. කොහොම වෙතත් ඈත අතීතයේ සිටම කොහො භාවිතය පිළිබඳව එක එක කතාවල එක එක පුරාවෘත්තවල වගේම ඈත අතීතයේ ලියවුන පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. එක් විදිහකට ජාවා, පිලිපීන්, ඒ වගේම චීන ආදී රටවල් වලට සංක්‍රමණය වෙච්ච ඉන්දියානු ජාතිකයින් විසින් තමන්ගේ නෞකාවල ලනු සඳහා කොහොම භාවිතා කළ බව පුරාණ පොතපතේ සඳහන් වෙනවා. 11 වෙනි සියවසේදී අරාබි ජාතික ලේඛකයන් විසින් ලියන ලද ග්‍රන්ථවලත් නෞකා සඳහා භාවිතා කළ ලණු වලට කොහොම යොදාගත් බව ඔවුන් සඳහන් කර සිටියා. ඒ වගේම එතනින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 19 වෙනි සියවසර වෙද්දී එක්සත් රාජධානිය තුලත් කොහොම කර්මාන්තය වශයෙන් ආරම්භ වූ බව ඈත පුරාතන පොතපතේ වගේම සඳහන් වෙනවා. වගේම ඉතිහාසයත් ඒ සඳහා සාක්ෂි දරනවා. කෙසේ වෙතත් කොහොම කර්මාන්තේ මෙයා ගවන් මගේ අද වෙද්දී කොහොම කර්මාන්තේ එතනින් ගොඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා නව තාක්ෂණයත් සමග මුසු වෙලා අද වෙද්දී මේ කර්මාන්තයට ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද වෙද්දී බොහෝ නිෂ්පාදන සඳහා මේ කොහොම යොදා ගැනීමට මිනිසුන් පෙළඹිලා තියෙනවා. කොහොම කර්මාන්තය මෙතෙක්කා ගමන් මගේ මේ කොහොම කර්මාන්තයේ විකාශනයත් එක්කලා මේ කොහොම කියන නම කොහොමද මෙතෙක් කාලයක් විකාශනය වුණේ කියන එක හැමදෙනෙක්ටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත අතීතයේදී දමිළ භාෂාවෙන් කයරු ලෙසත් පසුව ඒ මලයාලම් භාෂාවට පැමිණීමේදී කයාර් ලෙසත් කයාර් පසු කාලීනව කොහුර් බවටත් ඉන්පසුව මේ කොහුර් කියන නාමය
කොහු බවටත් පත් වුණා කියන එක තමයි පුරාතන මතවාදය. කෙසේ වෙතත් මේ කොහු ආශ්‍රයෙන් නිපද වෙන මේක එක නිෂ්පාදන තුලින් අපේ ජීවිතය සරි කර ගන්නටත් ඒ වගේම අපි මේ භාවිතා කරන කොහු භාණ්ඩවලින් එහාට ගිය කතාවක් මේ තිරේ පිටුපස තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කර්මාන්තයේ නිලන ජනතාවට තමන්ගේ ජීවන උපාය සරි කරලා ළමින් ඔවුන්ට වැටුපක් ලබා දීලා ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න මේ කර්මාන්තයේ මෙතෙක් කාලයක් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපි දැන් කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ මේ කොහු කර්මාන්තය තුලින් කොහොමද මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවන තත්ත්වය හරියාකාරව සකස් කරගත්තේ සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත තත්ත්වය උසස් කරන්න මේ කර්මාන්තය කොහොමද ඉවහල් වුනේ කියන එක පිළිබඳව. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම්. ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. ඇතරම කොහොබත් කර්මාන්තය කියලා කියන්නේ අපි පොල්ලෙලි තමයි අපේ මූලද්‍රව්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. ඒක අරගෙන මේ අපි මේ ඒකෙන් ඒක මේ ක්‍රෂ් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි මේ කොහොබත් සහ කොහු ගන්නවා. ඒක තමයි අපි කරන්නේ. දැනට මෙහෙමයි. ඇත්තට මේක ගන්නෙ මේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට. ගොඩක් වෙලාවට අපි කෘෂිකර්ම වලට ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි මේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය ලනු පැදුරු හදන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේ ලනු පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම කොහු ලනු කියන්නේ නැචරල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නේ. එතකොට අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට අර මේ අනිත් කියන්නේ නයිලෝන් ප්‍රොඩක්ට් වලට ගොඩක් මිනිස්සු යනවා අඩුයි. ඒ නිසා දැන් කොහු ලනු වලට ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ඉල්ලුමක් දැනට තියෙනවා මාකට් එකේ. දැනට අපි ඇත්තටම අපේ ප්‍රොඩක්ට් වලින් 140ක් විතර අපනයනය කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැනට ඇමරිකාවට අපි යවනවා ලනු. ඇත්තටම අපි ඩිරෙක්ට් නෙමෙයි. අපි දැනට යවන්නේ ලනු මේ වෙනම කම්පැනියක් කරා අපි යවනවා. අපි සබ් ඕඩර්ස් විදියට කරන්නේ. එතකොට අපේ ඇත්තටම ඕඩර්ස් ඒවා කරන්නේ අපි මේ ලනු වල තියෙනවා යම් එක කන්ඩිෂන් තියෙනවා. ඒ කන්ඩිෂන් වලට හදලා ඉතින් අපි ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි තත්ත්වයට යටතේ අපි අපනයනය කරනවා. ඇත්තටම කොහු වලින් අපිට පාරිසරික වැදගත්කම කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඊට අමතරව පරිසරයට ගත්තාම මේකෙන් දැන් අපි පොල්ලෙලි පාවිච්චි කරනවානේ. ඒවා දැන් තැන් තැන් වල මෙහා වෙලා මදුරුව බෝ වෙලා ඒ වගේ තියෙන එකක් අපි ඇත්තටම අයින් කරන දෙයක්. ඒක අරගෙන අපි මෙතනින් ඒකෙන් වැලියු එක ඇඩ් කරලා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන එක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රධාන ප්‍රොඩක්ට් දෙක වෙන්නේ මේ කොහුබත් සහ කොහු කියන එක. එතකොට අපි අර පරිසරයට මෙහා වෙලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම අපි ගෙනල්ලා මෙතනින් ඇත්තටම කරන්නේ පරිසරයට ගොඩක් හොඳ ලොකු සේවයක් කරන එක කරන්නේ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් එක තියෙනවා ගොඩක්. දැන් අපි ප්ලාස්ටික් වලින් හදන ඒ කියන්නේ නයිලෝන් වගේ ලනු තියෙනවා. ප්ලාස්ටික් වලට සම්බන්ධයි හයිඩ්‍රෝ ඒවා කියන්නේ හයිඩ්‍රෝ කාබන් වගේ. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ වගේ නිසා මේ කර්මාන්තයේ යම් පහරක් තියෙනවා ඇත්තටම. මොකද අපි අර දේශීය දේවල් අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා නම් ඇත්තටම අපේ රටේ මිනිස්සු හුරු කරන්න ඕනේ ඒකට. ඇත්තම කියනවා අපිත් පොඩි ඉනෝවේෂන් කරනවා දැනට. අපේ ආයතනයේ තියෙනවා මේන් මේක තමයි අපේ තියෙන ලොකු අර කෂර් එකක් තියෙනවා. ඒ කෂර් එකෙන් තමයි කොහු ඒ කියන්නේ පොල්ලෙල්ලි සුද්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රෂ් කරන්නේ. ඒකේ සමහර ඉනෝවේෂන් අපි පොඩි ඒවා කරනවා. ඊට අමතරව අපි ලණු ආභරණ මැෂින් වල ඉනෝවේෂන් කරනවා. නිතර මේක අපි හැම වෙලෙම ඩෙවලොප් කරනවා කොහොමද එෆිෂන්සි එක කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව්. ඇත්තටම මේ දැන් මේකේ වැඩ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ගමේ අය. ඊට අමතරව මේකෙන් අපි ගොඩක් අර අපි බලනවා තව වැලියු එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කර්මාන්ත මොනවද කියලා. ඒතකොට තවත් රැකියාව අවස්ථා ඇති වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් මෙට්‍රස් හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතකොට මෙට්‍රස් හදනකොට මේකේ වෙන්නේ ඉතුරු වෙන හීනි කෙඳි තියෙනවා පොඩි කෙඳි. ඒ කෙඳි ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මල් පෝච්චි හදන්න පුළුවන් කොහු වලින්. ඒ වගේ දේවල් අපි ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතකොට තවත් රැකියාව අවස්ථා වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් ඔය මේ කර්මා මේකට එනවා අඩුයි. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ කාර්මික විද්‍යාල වලින් එහෙම මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම ලංකාවේ තේපෝල් රබර්නේ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම. ඒකට මේකට අදාළව යම්කිසි දැන් මැෂින් වල දුවන විදිය ඇත්තටම ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා මේකේ ලොකු. ඒතකොට ඒවා කාර්මික විද්‍යාල හරහා රජයේ අනුග්‍රහයෙන් අපි ඒවා කරනවා නම් ලොකු දෙයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේක තව දියුණු වෙන්න නම් මේ ඒ කියන්නේ දැන් තව මේක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන තියෙනවානේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම පොල් ගහේ තියෙන හැම දෙයකින්ම අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට ඇත්තටම පිටරට හොඳ මාකට් එකක් දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි යවන ලනු
ඔක්කොම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ බියර් ඒ කියන්නේ බියර් නිෂ්පාදනය සඳහා බීර මල හදන්න තමයි මේ ලණුව පාවිච්චි කරන්නේ ඇමරිකාවේ. ලොකු වතු වල. එතකොට දැන් මේක තව ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලුම ලොකුවට තියෙනවා ඇත්තටම. අපිට ඒක දෙන්න තරම් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මදි. ඒ නිසා ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඕඩර්ස් ගන්න නැහැ නිසා. ඒ හින්දා මේක ඉස්සරහට තව දියුණු කරගන්න අපිට මේ සමහරලාට අපිට ඉඩම් අවශ්‍ය වෙනවා. රජයෙන් අපිට අනුග්‍රහය දෙනවා නම් ඉඩම් වලින් ලොකු ප්‍රමාණ ඉඩමක් දෙනවා නම් අපිට. ඊට පස්සේ යන්ත්‍රෝපකරණ වලට යම් කිසි දෙයක් අපිට ඥාන අපිට දැනුම දෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්. දීලා අපිට මේක රජයත් යම් අනුග්‍රහයක් දක්වනවා නම් මේක විශාල ප්‍රමාණයක රැකියාව දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙහෙමයි ඉතින් අපිට පුළුවන් උපරිමේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට වැටුප් ගැන ගත්තොත් අපි වැටුප් වුණත් අපි ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ අපේ ආදායම් වියදම් බලලා උපරිමයක් අපි දෙන්න බලනවා ඒගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම. ඉතින් ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් කොවිඩ් එකත් එක්ක අපිට ඇත්තටම ප්‍රශ්න ආවා. මොකද අපේ වෙළඳපොළ පොඩ්ඩක් අඩු වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉතින් ඉදිරියට ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් තවත් මේගොල්ලන්ගේ මොනවද දෙන්න පුළුවන් උපරිමයක් අපි දෙනවා. ඒකට අපිට ඇත්තටම ඉතින් යම් අනුග්‍රහයක් අවශ්‍යයි හැමතැනම නේ. රජයෙන් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මොනවද තියෙන සමහර සීමාවල් අඩු කරලා නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් තවත් අපිට දෙනවා නම් අපිට මේක තව දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් මේ වගේම මේ තවත් අපේ කියන්නේ අපේ සමාජ යාළුවන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ ලොකු ඒ කියන්නේ අපි මේක ලොකුවට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙන්දක් තියෙනවා අර මේ දිග කෙන්දක් ගන්න ඕනේ අපි. ඒ කෙන්ද අපි ලබා ගන්න තව මැෂින් එකක් ඕනේ. ඒක ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නන්න ඕනේ. ටිකක් හෙවි මැෂින් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ගෙනල්ලා අපි පොඩ්ඩක් දැන් අපි ඒකෙන්දි පිටින් ගන්නෙ. ඒක අපි නිෂ්පාදනය කරලා මේක තව ටිකක් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තට ඉදිරියේදී. මම කියන්නේ රටේ නේ දේශීය නිෂ්පාදන පුළුවන් තරම් මිලදී ගන්න. පිටරටින් එනේවට වඩා අපේ රට දියුණු කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපේ රට හැමදාම මෙතනම තමයි පිටරටින් ගෙනනවොත් අපි ඩොලර් පිටරට යනවා. අපි පුළුවන් තරම් ඩොලර් පිටරටින් ගේන්න ඕනේ. ඩොලර් පිටරටින් ගේන්න පුළුවන් හැම ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ම අපි රටේ අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා අපි කරන්න ඕනේ. මමත් ඇත්තටම භෞතික විද්‍යා උපාධිධාරියෙක්. පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලේ. මමත් මේක ඇත්තටම පුළුවන් තරම් තාක්ෂණය යොදලා මේක කරන්න උපරිම බලනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඉතින් අපිට මේකට පොඩි කතා කරලා මෙහෙම කරන එක ගැන. මගේ නම සුසන්ත ජයලත්. මම මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. මෙට්‍රස් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මේ මෙට්‍ර ඊළඟට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වලට අවශ්‍ය මෙට්‍රස් වර්ග තියෙනවා. ඒවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක අලුත් දෙයක්. මෙතෙන්දී අපි මේක දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමක්. මෙතෙන්දී අත වශයෙන්ම හැම දෙයක්ම ස්වාභාවික දේවල් තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඉතින් ලංකාවට විශේෂ දෙයක් කියලා මම හිතනවා මේක. මොකද මම මීට ඉස්සෙල්ලා නිෂ්පාදනය කරේ මෙට්‍රස් සාමාන්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කරන මෙට්ට තමයි මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ. ඊට අමතරව අලෙවිය පැත්තෙනුත් ගොඩක් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දැනට ලංකාවේ සහ ජාත්‍යන්තරව
ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි අනාගත බලාපොරොත්තුව. ඇත්තට මේ ආයතනය මම අලුතෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙනගෙන මේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙලා මාස 6ක් විතර වෙනවා. ඒ මුලින්ම කරන්නේ මෙතන මේ තියෙන පොල්ලෙලි ගෙනල්ලා අපි ඒක ජීවාණුවරණය කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් අඹරන මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ පොල්ලෙලි මේ මැෂින් එකට දැම්මම පොල්ලෙලි කොහු වෙලා කොහුබත් වෙලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එතනින් අපි ටිකර් මැෂින් කියලා තියෙනවා. ඒකට ගෙනල්ලා දාලා ආයෙත් අපි කෑලි අයින් කරලා ඊළඟට සයිව මැෂින් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ මැෂින් එකට දාලා සයිව ගහනවා කියලා කියනවා. එතනින් එහා පැත්තට ලණු අඹරන මැෂින් එකට දීලා ලණු බවට පත් කරනවා. කොහු කියන්නේ මේ ස්වාභාවික පොල්ලෙල්ලෙන් අපි නිෂ්පාදනය කරන කොහු ලණුවක්. ඊට අමතරව වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ලණු වර්ග ගොඩක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 400ක් විතර දිරන්නේ නැති කෘත්‍රිම ලණු තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒහා සමානව ඝනත්වයෙන් යුතුව ඊළඟට පාරිභෝගික අවස්ථාවෙන් අනුව ගොඩක් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. අපේ පාරිභෝගිකයන් බලන්නේ පෙනුම සහ පාට. ඒක නෙමෙයි අපි අපේ ටීම් එක. අපි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ මේකේ වෙන පරිසර හානිය නවත්තලා කොහොමද මේක ස්වභාවිකවම මේක දි รา පත් වෙලා පරිසරයට යන විදිහේ ක්‍රියාවලියක් තමයි ඇත්තටම මේ කොහොල්ලනුවේ තියෙන වාසිය අපිට. ඉතින් අපි ගත්තොත් අපිට රජෙන් දීලා තියෙනවා මේ පරිසර බලපත්‍රයක්. ඒකේ අපිට කියන්නේ මේක කිසිම හානිකර ද්‍රව්‍යයක් නැහැ කියලා ඒක අපිට සහතිකයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ ගත්තොත් මේ ක්‍රියාවලියේදී ගොඩාක්ම කොහුලණු වල තියෙන මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ අවස්ථාවනකට ගොඩක් අඩුයි. මොකද ඒක අර කෘත්‍රිම ලණු ආක්‍රමණය කරලා ඉවරයි. මොකද අතීතයේ එහෙම මේකක් තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්වාභාවික දේවල් තමයි අපි යොදාගත්තේ මේ හැම දෙයකටම. හැම කර්මාන්තයකදීම මේ ලණු කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බැඳීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක දේශීය වශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේක කොහොමද අපි මිනිසුන් අතරට යොමු කරන්නේ කියන එකේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි ඉස්සරහට මේ කරන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි ගත්තොත් ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, යුරෝපීය රටවල් ලංකාවේ තියෙන සියලුම මේ ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය මෙහෙන් ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ පරිසරයට හිතදායි ලෙස කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ හැම දෙයක්ම යොදා ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි දැන් දේශීය වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොහු කර්මාන්තය හරහා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ කිව්වොත් රෙස්ලින්, ජූඩෝ, කරාතේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට තියෙන මෙට්‍රස් වල තියෙන කොහු යොදාගත්තු ඩෙන්සිටි එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඝනත්වය 90ක් විතර තියෙන මේ මෙට්‍රයක්. ඒක උඩින් තමයි කව කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට ඒව නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් දේශීය වශයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ජූඩෝ ජිම්නාස්ටික් මෙට්‍රස් එකක් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන එකක් ලංකාවට ගේනකොට මීටර් 1.2 මෙට්‍රයක් අඟල් සෙන්ටිමීටර් 7.5ක් ඝනකම මෙට්‍රයක් රුපියල් 40000ක් විතර. මේක අපිට වෙළඳ පොළට දෙන්න පුළුවන් 16000කට විතර. ඉතින් ඊට අමතරව රෙස්ලින්, ජූඩෝ, කරාටේ මෙට්‍රස් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරලා ඒ කියන්නේ ඒ මට්ටමටම අපිට ගන්න පුළුවන්. අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ ක්‍රියාවලියකට යොමු වෙන්න තමයි අපි. ප්‍රථමයෙන්ම අපි මේ කොහු නිෂ්පාදිත කර්මාන්තශාලාවේ ප්‍රථම අධීර තමයි සැපවුම් කරුවන්ගෙන් මෙම පොල් එලි වර්ග ගෙනල්ලා මේ ස්ථානයේ තමයි අපි ඇසුරුම් කරන්නේ. ඇසුරුම් කරලා මෙතනින් අපි පල්ලෙහා තියෙන මැෂින් එක ඒ මැෂින් එකට සැපවුම් කරනවා. අපි ගිහින් බලමු ඒ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි මුලින්ම කිව්වා වගේ දැන් අතන ගබඩාකරු පොල්ලෙලි ගෙනල්ලා මේ ස්ථානයට දාලා වතුර සම්බන්ධ භාජනයකට බහලා ඊළඟට තමයි මේ මැෂින් එකට අපි මේ පොල්ලෙලි ෆීඩ් කරන්නේ. මේක ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කොමන ආකාරයෙන්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මේ තියෙන්නේ ප්‍රථමයෙන් මේ පොල්ලෙලි වර්ග යන්ත්‍රයකට සම්බන්ධ වෙන ස්ථානය. මෙතනින් මේ වගේ පොල්ලෙලි
අපි මේ මැෂින් එකට ඇතුරු කරලා ඉතින් එහා පැත්තේ තමයි ඕන පේන ඇති අතන මේ ඔහු එළියට එන විදිය. අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙතනින් කොහොමද ඒ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ කියලා ඊළඟ අදියර. ඔව් අපි දැන් අර මුලින් දැකපු ආකාරයට මේ පොල් එල්ල අර මැෂින් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා මේ මැෂින් එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඔබට පේනවා ඇති පොල් ඒ දාපු පොල් එල්ල පොල් කෙඳි බවට පත් වෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන එම පොල් එල්ලෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච කොහුබත් බවට පත් වෙලා දැන් මැෂින් එකෙන් මෙතනින් එළියට එනවා. ඉතින් මේවා වගාවට සහ ගොඩාක් දේවල් වලට මල් පෝච්චි හදන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සෙ අතරින් ආපු පොල් කෙඳි ටික අපි කරන්නේ මේ මැෂින් එකෙන් ඒකේ තියෙන තවත් අපද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරලා මේ ලණු අඹරන මැෂින් එකට අරගෙන යනවා. අපි දැන් අර පහළ තිබ්බ මැෂින් එකේ කොහු බවට පත් වෙච්ච කොහු මෙතන ගෙනල්ලා ස්ථානගත කරනවා. ඉන් අනතුරුව මේ මෙකික මැෂින් කියලා මේකට කියන්නේ මේ මැෂින් එකෙන් නැවතත් අපි මේක දූවිලි කොහු බත් නැතිව තනිකර සුද්ධ වූ කොහු කෙන්දක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ අදියර වශයෙන් අපි සඳහන් කරොත් මේ මැෂින් එකට කියනවා සයිවර් මැෂින් කියලා. මේ මැෂින් එකෙන් තමයි අපිට ලණුව නිෂ්පාදනය කිරීමට ආරම්භ අවධියේ අවස්ථාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මේ මැෂින් එකෙන් සාදා ගන්නා සයිවර් කියන ලණුව පළවෙනි අදියරය ඔබට මේ පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ඒ අඹරපු මැෂින් මේ සයිවර් කියන ලණු වර්ගය. ඊට අමතරව මෙතනින් තමයි මේ සයිවර් කියන මේ ලණුව බවට පත් වෙන්නේ මේ සයිවරි නූල මෙතනින් මේ කියන්නේ සොයින් මැෂින් එකට අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධ කරන සයිවරි ලණුව මේ ආකාරයට කොටස් දෙකකට සම්බන්ධ වෙලා මෙතනින් ඔබට පේනවා ඇති මේ ලණුවක් බවට පත් වෙනවා. ඒක මේ ආකාරයේ මේ බොබින් කියලා කියන මේ බොබින් එකට සම්බන්ධ වෙලා මේ ලණුවේ නිමාව අපි දකින්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් බොබින් එකකදී මේ යූස් කරන ආකාරය මේ මෙතන පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ සාමාන්‍යයෙන් දක්ෂතාවයේ තියෙන කෙනෙක් මේ මැෂින් පහක් එකවර දුවනවා. කාන්තා පාර්ශවයේ කෙනෙක් බගත්තොත් මෙතන මේ මැෂින් තුනක් එකවර දුවනවා. තනියෙන් තමයි මේ ඔක්කොම කෙනෙක් තමයි මේ මැෂින් තුනම දුවන්නේ. I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I
I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. When someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. මගේ නම සුනිල්. ගම වෙන්නප්පුව. මේ වැඩ කරන්නේ මේ මැෂින් වල. මේ ආයතනයේ සේවය දැන් අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. මගේ සම්පූර්ණම රැකියාව මේ ලනු ගුවන් දාරන් අවුරුදු 32ක් වෙනවා. සම්පූර්ණම මේ මැෂින් එක ගහන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ මම පෙන්නුවා මුලින්ම මෙතනින් නිෂ්පාදිත වෙන ලණු වර්ග ඒක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා එකක් දේශීය නිෂ්පාදන සහ විදේශීය නිෂ්පාදන මේ අපි යොදාගන්නේ දේශීය නිෂ්පාදන දේශීය වෙළඳපොළට අවශ්‍ය කරන ලණු වර්ගයක් මේ තමයි අපි මේ දේශීය වෙළඳපොළට නිකුත් කරන්නේ ඔව් දැන් මගේ යටේ තියෙන්නේ මේ ලණු බෝලේ ඇවිල්ලා මේක දේශීය වෙළඳපොළට අපි නිෂ්පාදනය කරපු ලණු බෝලයක්. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක, ඒ කියන්නේ ගණ හයිය ශක්තිය ගත්තොත් ගොඩාක්ම වැඩි සහ විශේෂම දේ තමයි පාරිභෝගිකයන්ට මේක දරිය හැකි ඉතාමත් අඩු මිලකට අපි නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරිනවා. Hadaganna, eleden piriyanna.
big life innava balagana. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. මම ඔබට මුලින්ම පෙන්වුවේ දේශීය වෙළඳපොළ යොදා ගන්නා ලණු වර්ග. මේ තියෙන්නේ අපි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අපනයන කරන ලණු වර්ගයක්. මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදේශ විනිමයක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඔබට පෙන්වන්නේ. දෙවනුව මම පැහැදිලි කරොත් ඔබට මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්වාභාවික මෙට්ට නිෂ්පාදනයක් ගැන. එෙහිදී මේ තමයි කෝව වලින් යොදා ගන්නා hard layer එක. මේ hard layer එක කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට භාවිත කරන ඕතොපෙඩික් කියලා. ඕතොපෙඩික් කියලා කියන්නේ කොන්දේ අමාරුවට එනවට කියන්නේ ඒකේ ඝනත්වය වැඩියෙන් යූස් කරන මේ මෙට්ට වර්ගයක්. මේ 100%ක් ස්වාභාවික කොහු සහ ස්වාභාවික රබර් කිරි නිෂ්පාදනය කියන්නේ සම්බන්ධ කරගෙන නිෂ්පාදනය කරන මෙට්ටයක් තමයි මම මේ ඔබට පෙන්වන්නේ. මේ විදිහට තමයි මේ ලේයර්ස් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්නවා මේ soft layer එකක්. මේ ආකාරයට මෙට්ටය සම්බන්ධ වෙලා නිමාවටපත් වෙනවා. මේ ඒ ආකාරය තමයි මම ඔබට පෙන්වන්නේ. දැනට මට පැහැදිලිව මේක ගත්තොත් hard කොහු layer එක, ස්වාභාවික rubber layer එක. ඊට අමතරව මේකට අපි කියන quilting කියලා. මේක සාමාන්‍ය soft මේකට යොදාගෙන තියෙන කවරයක්. මෙට්ටේ නිමාව වෙන්නේ මේ විදිහට කියලා පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ කර්මාන්තශාලාවෙන් ඔබ වෙත ගෙන වැඩසටහනේ අවසාන කොටසටයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කෙසේ වෙතත් අර පටන් ගත්ත කොහු වලින් අවසාන නිපැයුම මෙන්න මේ විදිහට ඔබට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කොහු ලණු නිපද වෙලා එතනින් හට තවත් නිෂ්පාදන කරා මේ කොහු ගෙන ගිහිල්ලා පිට රටවල විදේශයන් සඳහා මේ කොහු ගෙන ගිහිල්ලා මේ වැඩසටහන මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ කර්මාන්තයේ තියෙන අවසාන නිපැයුම මෙයයි. එහෙනම් තවත් මේ වගේම ඔබට වැදගත් වැඩසටහනකින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තුව ඇතිව අදට අපි සමගන්නවා රැඳී සිටින TV Royal සමගින්. Many children are growing up alone in Sri Lanka. Help a child before it's too late. Give them a loving mother, a caring family, and a secure home. මේක දැන් පටන් ගන්න අවුරුදු 30ක් කරා. පටන් ගත්ත මුල් අධීරයේදී අමුද්‍රව්‍ය වලට කිසිම හිගියක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කාලේ සේවක හිගියක් තිබෙත් නැහැ. එතකොට ඒ කාලේදී හොඳ නිෂ්පාදනයක් අපි කෙරුවා. ටිකෙන් ටික පහුවෙන්න සේවක ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. ඒ කියන්නේ සේවකයෝ හිගයි. මේ කර්මාන්තයට ඉච්චර ඉහළ මට්ටමේ සේවකයෝ එන්නේ නැහැ. පහළ මට්ටමේ සේවකයෝ තමයි එන්නේ. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා ඒක එනකොට ඊට පස්සේ අමුද්‍රව්‍ය හිගයකුත් ආවා. අමුද්‍රව්‍ය හිගයයි දර හිගයයි දෙකම ආවා. ඒ එන්න පොළු කර්මාන්තයේ පිරිහින්න තමයි ගත්තේ කාලේ. දැන් අවුරුදු 15ක ඉඳලා ටික පිරිහිගෙන ආවා. ඉතින් අනිත් එක අපේ නිෂ්පාදනයේ අද වෙනකොට මුළු කර්මාන්ත ශාලා ලොකු ඔක්කොම බදු දීලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයින්ට.
ඒගොල්ලෝ මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ නිකන් ආවට ගියාට ඒගොල්ලන්ගේ දවසේ වැඩ කටයුතු දිනුව විතර වෙනවා. එතන උළු ග්‍රේඩ් කිරිල්ලක් තේරිල්ලක් මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව හොඳට කරන පුද්ගලයාට අද මේ ව්‍යාපාරයේ තැනක් නැහැ. ඉතින් ඒ අනුව ඉදිරියට මේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න බොහොම අමාරු වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් දැනට උළුවල ඉල්ලුමකුත් නැහැ. ඉල්ලුමක් නැති වෙන්න හේතුව තමයි ආදේශක. දේවල් ෂීට් තව වෙන වෙන ඩිසයින් උළු වර්ග ඒ ආපුවම මේ තැටි උළු කෙටේට ඩිමාන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් දැන් එක ව්‍යාපාරයකට උපරිම සේවකයෝ 7යි 8යි 10යි අතර තමයි ඉන්නේ. ඒ කාලේ 40ක් 50ක් හිටියා. ඉතින් වැඩ කොටස බලපුවම 100ට දවසකට ඒ කාලේ කරුවා වගේ 10%ක වගේ නිෂ්පාදනයක් තමයි දැන් වෙන්නේ. ඒ අමාරුවේ නිෂ්පාදනය කරුවත් මේක විකුණ ගන්න අමාරුයි. ඉතින් හැබැයි ඉතින් මේකට කිසිම අනුග්‍රහයක් කිසි කෙනෙක් ගෙන්නේ නැහැ අද වෙනකොට. ඉතින් ඉදිරිය මොන තත්යකට වෙයිද කියලා කියන්න අමාරුයි. දැන් අපේ මේ කර්මාන්තයේ මේ තැටි උළු ගැටේ වගේම තව නිෂ්පාදනය රෝමන් උළු, යූරෝ උළු කියලා. ඒ වාගේ නොඑක් උළු වර්ග කීපයක් නිෂ්පාදනය කරනවා වෙන වෙන ආයතනවල. ඉතින් ඒ වලට සාමාන්‍ය මිලක් තියෙනවා. ඒකත් ඉල්ලුම ටිකක් අඩුයි අද. ඉතින් අද ෂීට් එක හින්දා තමයි මේ ගොඩාක් දුරට මේ උළු වලට මේ තත්ත්වෙපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මැටි වලින් හදන දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ෆ්ලෝර් ටයිල්ස් කියලා ෆ්ලෝර් ටයිල්ස් ආවට ෆ්ලෝර් ටයිල්ස් වලටත් හරියන සමාන කැටයක් අද මේ මැටි වලින් හදනවා. අනිත් සාමාන්‍ය හැම ටයිල් එකක්ම හැම ගෙදරකටම අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මැටි වලින් කරන්න පුළුවන්. කරන කර්මාන්තශාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලට සාමාන්‍ය තැනක් තියෙන අද ඉතින් වෙන වෙන ආදේශක දේවල් ගොඩක් තියෙන හින්දා තමයි මැටි කර්මාන්තයට ලොකු පහරක්. ග්‍රේඩ් මේ අපේ උළු තියෙනවා නම්බර් 1, නම්බර් 2, නම්බර් 3, නම්බර් 4 වෙනකන් අපි ග්‍රේඩ් කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය පොඩියට කරන මිනිස්සු ඒක ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ අලවිය විතරයි. ඒ වෙලාවට ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. එහෙම තියලා අඩු මිලට ඒගොල්ලෝ අලවි කරනවා. ඉතින් අපි හරියට කරලා හොඳ මිලක් කියපුවාම අපිට අලවි කරන්න අමාරුයි. ඉස්සර අපි නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය මදි අලවියට. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සර මාසෙකට සාමාන්‍යයෙන් උළු 30000ක් විතර නිෂ්පාදනය කරුවා. ඒ 30000ත් අපිට මදි එතකොට දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ කර්මාන්තයක් තිබුණා. එතකොට මේ දැන් තියනවා වගේ තව 3 ගුණයක් විතර වැඩිපුර. ඒ නිෂ්පාදනය කළා තුළු වලට ඉල්ලුමට දෙන්න සරලන අපිට නිෂ්පාදනයක් ගන්න බැරුව ගියා. එච්චරට ඉල්ලුමක් තිබුණා. අද ඒ කාලේ හැටියේ නිෂ්පාදනය හැටියට අද 10%ට බහලා තියෙන නිෂ්පාදනය. ඒ 10%ත් විකුණ ගන්න පුදුම අපහසුයක් තියෙනවා. මේක කොහොම හරි මේක ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනයක් නේ පුතා. ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනයක්. ඒක ඇවිල්ලා මහා විශාල කර්මාන්ත වශයෙන් අවුරුදු මගේ හිතේ අවුරුදු 90ක් කාල පරාසයක් තුළදී තමයි මහා පරිමාණය පොඩි කර්මාන්තයක් නෙමෙයි. ඔය නූරානි උල් කර්මාන්තය එතකොට තව බංගදෙනිය වගේ ඒවා මහා පරිමාණය. එතකොට යාපනයේ ඒ හදපුවා ඒ මහා පරිමාණයෙන් කෙරුවා. ඒක බලාගෙන අපේ මිනිස්සු පොඩියට පටන් ගත්තා. පොඩියට පටන් අරන් ඒ දවස්වල මේ වාගේ අඹරන්න මැෂින් තිබිලත් නැහැ. එකක් කකුලෙන් පාගලා හදලා මැට්ටය ඒකට ක්වොලිටියට හදලා තමයි බොහොම අමාරුවෙන් උළුකයට හැදුවේ. ඊට පස්සේ අපේ තාක්ෂණය අනුව අපි මෙහි මැෂින් හැදුවා. එක එකන හදලා තමයි මේ කර්මාන්තේ ටිකෙන් ටික දියුණු වුණේ. ඊට පස්සේ මේ කර්මාන්තේ ඕනාට වැඩි. කියන්නේ හැම පුද්ගලයාම අපේ පැත්තේ කියන්නේ මූල්‍ය ආයතන වල ණය දුන්න හදන්න. හැදුවට ඒ කාල පරාසය තුළ මුල් කාල පරාසය තුළ කිසිම අවහිරයක් බාධාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳ ආදායමක් ලැබුණු කර්මාන්තයක්. ඉතින් අද ඒ කාල පරාසය අදයි බලපුවාම මේ කර්මාන්තේ පාඩු ලබන කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඉදිරියට කොහොමනත් තව අවුරුදු 2ක් විතර යද්දී බොහෝම සුළු ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙන අනිත් කර්මාන්ත හැමදේම ඉවත් වෙන්න කාලය ඇවිල්ලා. මෙහි වැඩ කරන මිනිස්සු අර ඉන්දියාවෙන් ගෙනාවු මැෂිනරි බලලා ඒකට සාපේක්ෂව හැදුවා මෙහි. ඒ දැන් ඔය බක්මිල්ලේ කියන්නේ මැටි අඹරන යන්ත්‍රය. ඒක අපි නිෂ්පාදනය කරුවා. ඔය ප්‍රෙස් එක මෙහි නිෂ්පාදනය කරුවා. ඒ කරලා තමයි මේක අර ලොකු සල්ලියක් යනතෝ ඒ සල්ලි වලට ගොඩ දැන් ඉන්දියාවෙන් ගේටි ගාල ලොකු සබුදලක් යනවානේ. ඊට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට මෙහි හැදුවේ. දැන් මේ පෝරණුවක් හරි ඒ කාලේ හදලා තියෙන්නේ මුල්ම කාලේ ඉන්දියාවෙන් මේ සේවකයෝ ඇවිල්ලා තමයි. බහු කාලෙදී අපේ මිනිස්සු මේක පුරුදු වෙලා අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු තමයි දැන් අවුරුදු 60 70 කියලා අපේ මිනිස්සු තමයි පෝරන් හදන්නේ.
හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම් ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. සෞඛ්‍ය කියන්නේ ඇස්බෙස්ටස් වලට අපි කාලයක් ඉස්සරම ඕක ගෙනාවා. ඉතින් මේ දැන් මෑතකදී පත්‍රවල ගියානේ පිළිකාකාරකයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙම තියෙන එකේදී මිනිස්සුන්ව කොච්චර දැනුවත් කරුවත් ඒ ඉල්ලුම අඩු වෙලා නැහැ. ඉතින් අද අපේ උළුවලට ඒකෙන් තමයි ලොකු පහරක් වැදලා තියෙන හේතුව ඒකේ වහලේ ලී වල ලොකු ඉතුරුවක් වෙනවනේ. අපේ වලට ලී වලට චොට්ටි වියදමක් වැඩිපුර යනවා. ඉතින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි අපේ උළු කැටේ. ඉතින් ඒක තමයි ෂීට් වලට තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. අර මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය අනුව බලපුවාම අපේ උළු කැටේට අර වහලේ යන වියදම චුට්ටක් වැඩි හින්දා ඒක පැත්තක් තියෙනවා ෂීට් වලට. අපේ උළු වලට වියදම අඩු කරලා කරන්න බෑ පුතා. උළු කැටේ වහලට බරයිනේ. ඒ කියන්නේ ඒ සාපේක්ෂව ෂීට් එකට අර ගහන ලී ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුවෙන් යනවා. අපේ උළු කැටේට ඒ උළු අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලී ප්‍රමාණය යා යුතුමයි. ඔව් ඒකයි ඇත්ත. මගේ කර්මාන්තය හැටියට මං අවුරුදු 30ක් වෙනවා දැන් මේක පටන් අරන්. ඒ කාලපරාසය තුළදී සේවකයෝ වුණා 80ක් 90ක් විතර. හරි උද්‍යෝගමත්. එතකොට ඒ කාලේ ඔය ගාමන්ට් තිබුණා. ඒ වලටත් කොච්චරවත් මිනිස්සු ගියත් අපේ කර්මාන්ත වලට ගොඩක් සෙනග හිටියා. ඉතින් ඕක ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 15ක් විතර වෙනකොට මේක ටිකෙන් ටික සෙනග අඩු වෙන්න ගත්තා. අඩු වෙන්න ගත්තේ ආපු කාලපරාසය තුළදී හුඟක් මිනිස්සු රටවල් වලට ගියා රැකියාවලට. අනිත් එක ඒ පවුල් ආදී දැන් ඒ ලොකු මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ නැති වෙලා ගියා. ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෝ කොටසක් හිටියා, කොටසක් ආපහු වතුකරේටම ගියා. එතකොට සේවක පැත්තෙන් එතනින් සේවක හිගයක් ආවා එතනින්. ඒකම කර්මාන්තෙත් කඩා වැටීමකට ලක් වුණා. ලක් වෙන්න පළවෙනි හේතුව තමයි උළු අලවියක් නැතිකම. ඒක දැන් අවුරුදු කොහොම කරවත් අවුරුදු 15ක ඉඳලම මේ උළු කර්මාන්තයේ දවසින් දවස කර්මාන්තේ අඩු වෙගෙන තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ දැන් කර්මාන්තේ කරනවා කියන්නේ අතින් වෙනම සල්ලියක් දාන්න ඕන. එහෙම දිගටම කරනවා. අර දැන් කරන්න බැරි ව්‍යාපාර අයිතිකාරෝ කරන්න බැරි කමට කාට හරි මේ උළු කර්මාන්තයක් මාසෙකට රුපියල් 30000කට 40000කට බද්දට දෙනවා. බද්දට දුන්නා මේ බදු කාර්යයට වගකීමක් නැහැනේ.
මේක රඳවා ගැනීමේදී ඒකේ පුළුවන් තරම් උපරිම ඒකේ ඒ වැඩ කොටස අරගෙන ඒ නිෂ්පාදනයේ ගුළු කැටේ හරියට ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තෝරන්නේ නැහැ. නම්බර 1 2 3 වශයෙන් තෝරන්නේ. ඔක්කොම එකට තියලා දෙනවා. ඉතින් උළු ගණ්ඩ එන වෙලෙන්දා හෝ මිනිහා වුණත් බලන්නේ මොනවා හෝ කමන්නේ අඩු මිලට. ඉතින් අඩු මිලට අද මේ උළු කැටේ ගෙනහිල්ලා දාලා ඒක තෙමෙනකොට එක ගෙදරකට දාලා තෙමෙනකොට ඊළඟ මිනිහා ආයි ජීවිතේට උළු කැටයක් ගන්න නැහැ. ඒ මිනිහා වෙන ආදේශයකට යනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව වුණේ. මොකද අපේ කර්මාන්තේ අපි බොරුවට සුද්ධ කරලා තේරුමක් නැහැ. අපිත් ඒකේ වගකීම ගන්න ඕන. මම ඒක පැත්තේ ඒ බදු කරන මිනිස්සු. මම කොච්චර හොඳට ග්‍රේඩ් එකට උළු කැටේ හැදුවත් මට දෙන්න බෑ එයාගේ මිලට. අපි සේවකයාට අර්සාදක අරමුදල් ඒවා හරියට ගෙවන්න ඕන. එතකොට සේවකයාගෙන් පැත්තක් ගත්තොත් ඒ මිනිස්සු ගොඩාක් දුරට අසරණ මිනිස්සු. ඒ මිනිහාගේ හැම අඩුපාඩුවක්ම අපි බලන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම බලපුවම දැන් අපිට ලාභයක් ගන්න බෑ මේ ව්‍යාපාරේ. ලාභයක් ගන්න හරි සුළු ලාභයකින් හරි මේක තල්ලු වෙලා යන්න මේක නිෂ්පාදනය කරන දේ වේගින් වෙලාවට අලවි වෙනවා නම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. උළු පෝරණුවමම උළු වර්ග 4කට කොටස් කරනවා. එතකොට මේ 4 කොටස් කරපුවම නම්බර 1 උළු කැටයකට අපි 50ක් කියලා කිව්වොත් අතන අර 2 3 4 උළු වලට මිලක් නැහැනේ. ඒක රුපියල් 20යි 15යි 10යි. එතකොට අපිට දෙන්න බෑ අරයා ඒ දෙන රුපියල් 15 මෙයාකලා. අරයාට අර ඔක්කොම එක මිලකට ගියාම එයා සාපේක්ෂව යනවා. ඉතින් නමුත් මෙහෙමයි ඒ නරක විදියට උළු දීලා අපිට නම සවුත්තු කරගන්න බෑනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ කර්මාන්තය ගොඩක්. නැත්තම් අද උළු සාමාන්‍ය මට්ටමකට අලවි වෙනවා. වෙන්නේ නැත්තේ අර මිල අනුව. දැන් උළු කැටයක් ගෙනියන්න හුඟක් දුරට එන්නේ නැහැ අයිතිකාරයෙක්. ගෙවල් අයිතිකාරයෙක් එන්නේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි. වෙලෙන්ද තමයි වැඩි හරියක් ගෙනියන්නේ. මේ වෙලෙන්ද තමයි ගෙනියන්නේ. ඒත් දැන් ඔයාලට කියන්නේ ඉස්සර ඔය දැන් ගාල්ල මාතර ලංකාවේ මුළු පළාත්වලම උළු වෙලෙන්ද හිටියානේ. ආඩ්‍යහර උළු කැටයක්. දැන් කිසිම ආඩ්‍යහරයක උළු කැටයක් විකුණන්නේ නැහැ ඒ පැතිවල.
වෙන වෙන දේවල් තමයි විකුණන්නේ. වෙන ඔය තහඩු වර්ග, ෂීට් වර්ග කරනවා. නමුත් තාම උතුරු නැගෙනහිර දෙකටම උළු යනවා. යන්නේ එකත් කලාතුරකින් තමයි අපේ ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. අර විශ්වාසවන්තම වෙලෙන්දෙක් තමයි අපෙන් ගන්නෙ. නැත්තම් අර එදිනෙදා කැඩි කැඩි යන වෙලෙන්ද කොහෙන් හරි අඩුවට ගෙනිච්ච අතෙන්ට බාව සල්ලි ගත්තා කිය. අනිත් එක අපේ පැත්තේ පුරුදු වෙලා තියෙනවා සංචාරක වෙළඳාම. සංචාර වෙළඳාම පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ පොඩි පොඩි වාහනවල උළු පටවගෙන යනවා. ඔක්කොම ගෙනියන්නේ නම්බර් 2 වලින් පල්ලෑ. ඉතින් අර නොදන්න කට්ටිය අඩුවට ගෙනහිලා ළඟට දුන්නාම හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ රුපියල් 60යි කියන්නකෝ. ළඟට ගෙනහිලා රුපියල් 35යි කියපුවාම හිනහා වෙලා වැදලා බා ගන්නවා. නමුත් ඕක අපි දැනුවත් කෙරුවා. කීප වතාවක්ම දැනුවත් කෙරුවා. බැනර් ගහවුවා උතුරු නැගෙනහිර. ඒ එකක්වත් මේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඒකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අපිටම තමයි මේ ඵලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගෙවල් රජයේ හදන ගෙවල් වලටත් වැඩි හරියක් දාන්නේ ෂීට් ආඩු ඒවා තමයි යන්නේ. මේ මොනාමුද්‍රව්‍ය ගෙනවත් දැන් මෑතකදී ඒගොල්ලෝ ඒක වෙනස් කරලා දැන් නිෂ්පාදනයේ 100%ට වැඩි කරනවානේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් මේ කර්මාන්ත අපි කියලා වැඩන්නේ මේ කර්මාන්ත වලට ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මහා පරිමාණයේ කර්මාන්තයින්ද අපේ රටේ ප්‍රමුඛත්වයක් දීලා තියෙනවා. අපේ මේ කර්මාන්තයේ කුඩා චූටි කර්මාන්තයක් කියලා ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ප්‍රේමදාස යුගයේදී තමයි රත්තරම්ම යුගයේ උළු කර්මාන්තයට. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහත්තයා. ඊට පස්සේ මහින්ද මහත්තයාගේ කාලෙදිත් මහින්ද මහත්තයා ගොඩක් මේ උළු වලට තැන දුන්නා. වැටුනේම ගියා අවුරුදු 4මාරදී බුදියන්නම වැටුණා. දැන් ඉතින් මේගොල්ලෝ ඉතින් ආයෙ ඇවිල්ලා ඉතින් මොන තත්ත්වයක් ඉදිරියට ආපු ගමන් අපිට කියන්න බෑනේ කාටවත්. ඉදිරියට මේගොල්ලෝ හොඳක් කරයි කියලා හිතනවා. ඉතින් කෙරුවත් හරි අමාරු කාර්යයක් මේක දැන් සේවක ප්‍රශ්නෙත් එක්ක යන්න අනිත් එක අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය. ඉස්සර මැටි කියුබ් එකක් අපි මෙතෙන්ට ගෙන්න ගත්තේ රුපියල් 1000කට වගේ. අද එක මැටි කියුබ් එකක් මෙතෙන්ට එනකොට රුපියල් 9000ක් 9500ක් වෙනවා. දර ලොරියක් ගත්තේ රුපියල් 12000යි 15000යි. අද රුපියල් 40000යි 45000යි. ඉතින් මේ ඔක්කොම සාපේක්ෂව බලපුවම අපිට ලාභයක් උපයන්න බෑ. රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් මේක ලොකු ලාභයක් නැතුව ගියත් උළු ටිකක් රජයේ අනුග්‍රහයෙන් හරි උතුරු නැගෙනහිරට හරි යනවා නම් නිෂ්පාදනය කරන අපිට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් සේවකයාටත් අපිට වැඩ දීලා අපිත් දැන් යනකොටත් බලපුවාම අපි සතියට අපිට වැඩ දී ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙන සේවකයන්ටයි මේක ස්ටොක් කරලා මුදල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපි කොහොම හරි සේවකයා අපිට මොන ප්‍රශ්නයක් සේවකයාව පොඩ්ඩක් නගා සිටවන්නත් එපාය. මේ මිනිහාට තියෙන්නේ ඔය ආදායම විතරනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිත් ගොඩාක් වෙන මුදල් හොයලා ණයට හොයලා බැංකු වලින් අරගෙන හදාගෙන තමයි මේක පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඉදිරිය මොනවා වෙයිද කියලා අපිට හිතා ගන්න අමාරුයි.
මීටර් 50ක් 100ක් ඇතින් තමයි. ඉතින් මේ දර කොහොමත් අපි ඔයාලට මාතනදි කිව්වේ අවුරුදු 15කට 20කට තිබුණේ දර ලෝඩ් එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000ක මිලකට. අද රුපියල් එක එකට එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා 40000ක් විතර වෙලා තියෙනවා. 40000ටත් ගන්න බෑ 45ක් වගේ එහෙම කියනවා. ඉතින් මේක දර එක අපිට එක පෝර්ණුවකට දර යනවා මේක ලෝඩින් කරලා දුම දාලා මහගින්දර කරන්නත් එක්ක රුපියල් 110000ක විතර දර යනවා. අනිවාර්යෙන් මේක දර පිච්චිලා ඇද්දි. ඉතින් දර එක ගෙනාවුවා මේ පැලුම් කුලි අරවා මේවා වෙනම දෙන්න ඕන පලන්න ඕන මැෂින් එකෙන් තමයි පලන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපි පිටින් පලවන්නේ. ඉතින් ගේනවා. ඉතින් ඒක තමයි දරවල තියෙන කතන්දරේ. දරත් ඉතින් තව ටික දවසක් ඇති දරත් ලොකු හිගයක් වෙයි කියලා හිතනවා. හැමදාම කපන්නත් බෑනේ ඉතින්. දැන් මේ මැටි අපේ මේ ගම් වල තියෙන්නේ අඩු මැටි ප්‍රමාණයක් තමයි දැන්. මීට ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් තිබුණා මෙහෙම මැටි තමයි මේ වලින් අපි ගත්තේ අරගෙන මේ නිෂ්පාදනය කරේ. දැන් මේ මැට්ට අඩුයි. ඒ හින්දා අපි බංගදෙනිය, කුලියාපිටිය, හෙට්ටිපොළ, පන්නල, ඇටියාවල ඒ පැති වලින් තමයි මැටි ගේන්නේ. ගේන කොටත් දැන් මේ මැටි වල තියෙන වර්ග කීපයක්. ගොඩ මැටි කියලා එකක් තියෙනවා, කිරි මැටි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වලත් තියෙනවා ඒ මැටි වල වැලි ගතිය වැඩි, වැලි ගතිය අඩු අර මේටි. වැලි ගතිය වැඩි මැටි ගෙනල්ලා උළු කැටේ හදන්න බෑ. උළු කැටේ හයිය නැහැ. ඉතින් දැන් මේ ගේන මැට්ට වුණත් අපි මේකට ගෙනල්ලා මෙතන පිටින් හලන්නේ. ටැංකිය දාලා මැටි පදම් කරන්න ඕන. වතුර අල්ලලා පදම් කරලා ඊට පස්සේ සේවකයෝ තමයි මැටි ඔක්කොම කපලා පාගලා ගන්නේ. මැටි පාගලා අරගෙන තමයි අපි මේ අඹරන මැෂින් එකට බක් මීල් එකට දාන්නේ. දාලා තමයි උළු කැටයට සරිලන විදිහට අඹරලා මැට්ට කැට ගන්න. ඒ කැට අරගෙන තමයි අපි ප්‍රෙස් එකට දාන්නේ. ප්‍රෙස් එකට දාන්නත් එතකොට ඒකට ඕන තෙල් වර්ගේ මජන් තෙල් සහ භූමි තෙල්. ඒ දේ කලවම් කරලා ඒ ගල් කැටේට ගාලා තමයි උළු කැටේ නිෂ්පාදනය කරන ඩයි එකට දාන්නේ. එයින් තමයි ඊට පස්සේ තමයි උළු කැටේ නිෂ්පාදනය එතනින් අරගෙන අපි ඒක වටි රැහැලා තමයි රාක් වලට උලියන්නේ. දැන් මේකට තමයි මේ මැටි කෑල්ල කපලා දාන්නේ මේ මැෂින් එකට. මේකට දාපුවාම මේක වැඩ කරනවා. මේක වැඩ කරලා ඉවරලා මේ මැටි ටික ඇඹරිලා මෙතනින් තමයි එළියට එන්නේ. එතනින් ඇවිල්ලා තමයි මේකෙන් තමයි මැටි ගල කපලා ගන්න අපි. කපලා අරගෙන තමයි ප්‍රෙස් එකට යන්නේ. මේක තමයි උළු කැටේ වේලුණායින් පස්සේ තියෙන කැටි. දැන් මේක අමු කැටයක් අපිට මෙහෙම ගන්න බෑ. ඒක නැමිලා කැඩිලා යනවා. වේලුණාකද මේ කැටේ තමයි ඊට පස්සේ පෝර්ණුවට දාන්නේ. පෝර්ණුවට දාලා තමයි රත් කරලා ගිනියම් කරලා ඊට පස්සේ නැවත මහගින්න කරලා පුච්චන්නේ. අපි දැන් අමු උළු කැටයක් ගහලා රාකෙට දාපුවම දවස් 5ක් යනවා. ඒක සාමාන්‍ය මද පවනේ වේලෙන්න ඕනේ. ඒ වේලිලා ඉවරණයෙන් පස්සේ තමයි අපි එතනින් ඒක අරගෙන මේ පෝර්ණුවට දාන්නේ. පෝර්ණුවට දාලත් නැවත රත් කරන්න ඕන දවස් 4ක් අඩුම තරමේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිනි දුම දාලා රත් කරලා ඒක ගිනියම් වුණායින් පස්සේ නැවත මහගින්න කියලා එකක් නග Leda, leda, leda.
කුකරි ලෙඩක් තද ස්විමින් ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිළියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න Soft Logic Life ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. අද අපි රසදහන වැඩසටහෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් ස්පෙෂල් රෙස්ටොරන්ට් එක. ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් ස්පෙෂල් රෙස්ටොරන්ට් එකකට. ඒ තමයි ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එක. මම ස්පෙෂල් කියන්නේ බොරුට නෙවෙයි. මෙතන ඇත්තම කිව්වොත් මේක තියෙන්නේ කොළඹ 15 කොළඹ 15 වල තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තම කිව්වොත් view එක උනත් මට බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. සුපිරියටම තියෙනවා. මේක මම ස්පෙෂල් කියලා කියන්නේ බොරුවට නෙවෙයි. පිටිපස්සේ හොඳ මුහුදුත් තියෙනවා, නැවුත් පේනවා හොඳට. ඕනම කෙනෙක්ට මෙතන ඇවිල්ලා නිදහසේ හොඳට view එක enjoy කරලා හොඳට ඒ scenery එක enjoy කරලා කන්න පුළුවන් තැනක් තමයි හිතේ නිදහසට කන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එක කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න කියලා. ඉතින් අපි රසදහන වැඩසටහන අද පටන් ගන්න මෙන්න මෙතන මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ මේ එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්න මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකව බය වෙන්න එපා. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හිස් අතින් යන්න නෙවෙයි. අද අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්පෙෂල් ඩිෂ් එක නැත්තම් ස්පෙෂල් ඩිෂස් කීපයක් හදන හැටි, පීලියල කරන හැටි ප්‍රේක්ෂක ඔබට නරඹන ප්‍රේක්ෂක ඔබට පෙන්වලා යන්නයි. ඉතින් ඒ ස්පෙෂල් ඩිෂස් වර්ගය මොනවද කියලා අපි හදන්න යන ස්පෙෂල් ඩිෂ් ටික මොනවද කියලා බලන්න කියලා මම ඔයාලට හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා මේ රසදහන වැඩසටහනත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙම කියනකම් අපි බලමු මේ ස්පෙෂල් ඩිෂස් ටික මොනවද කියලා. මේ තමයි රසදහන අපි යමු. අයිබෝවන්. ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටෙරරින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටෙරරින් කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක. ෆැබ්‍රික් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් එක. ටෙරරින් වල ගොඩක් වෙලාවට බවුන්ඩරිස් තියෙනවා. මොඩියුල්ස්ලා අපිට ඕන කරනවා. අපි දැන් ඉන්නේ ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එක ඇතුලේ. අපි පොඩ්ඩක් හිතුවා ඩිෂස් වලට යන්න කලින් සාමාන්‍ය ඩිෂස් වලට යනකම් බෙවරේජස් වලට යන්න. ඉතින් අපි බැලුවා බෙවරේජස් වලට මුලින්ම යන්න. ඉතින් මේකේ ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ බෙවරේජස් පැත්තේ ඉන්නේ මේකේ මේ පැත්තේ බාරව ඉන්නේ. නැත්තම් සීනියර් බාර්ටෙන්ඩර් තමයි මේ අනුරුත් අයියා. අය කොහොමද? ඉතින් මෙයා තමයි මේ ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ සීනියර් බාර්ටෙන්ඩර්. අය ඉතින් අපි කියමු දැන් ඩිෂස් වලට යන්න කලින් බෙවරේජස් නේ අපි මොකක්ද හදන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපේ බෙවරේජස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේක බිසි වෙන තැනක්. ඒකට ෆැමිලි රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. ඉතින් අපි තීරණය කරා අද non alcoholic beverage එකක් ගන්න. mango peach harmony කියලා. මේක ඇත්තටම ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් එකේම නිර්මාණයක්. අපිම හදාගත්ත ingredients වලින් signature beverage එකක්. අපේම ingredients දාලා අපිම හදාගත්ත drink එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් අපේ එන කස්ටමර්ස්ලා මේ drink එකට කැමති. ඒ හින්දා අපි මේක අද ප්‍රොමෝට් කරන්න මේ තීරණය කරා. හරි එන අය වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි මේක පටන් ගමු එහෙනම්. මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ mango juice, lime juice, sugar syrup, water, banana. ඔන්න ඔය ingredients ටික තමයි මේ drink එක හදන්න ගන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ signature beverage එක. මේක ඇත්තටම බ්ලෙන්ඩ් කරන මොක්ටේල් එකක්. mango juice මුලින්ම දානවා. ඉතින් අයියා මේක දැන් හදන අතරම මම පොඩ්ඩක් අහන්න කැමති ප්‍රශ්න වගේක් කොච්චර කාලයක් වෙනවද මෙතන ෆ්ලෑග් ඇම් විසිල් එකේ වැඩ අවුරුදු 5ක් දැන්. අවුරුදු 5ක work experience එක මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඒක? ඇත්තටම හොඳ තැනක් බිසි වෙනවා. ආසයි වැඩ කරන්න. කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අපි වඳුරනවා දැන් අවුරුදු 5ක් ඉඳලා. ඉතින් ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඇත්තටම මේ අපි හදන ඩ්‍රින්ක්ස් වලට ෆුඩ් වලට කැමති ඒ හින්දා ගොඩක් මෙතන එන්ජොයි කරන්න ඒගොල්ලෝ. කස්ටමර්ස්ලාත් එනවා ඊළඟ ටීම් ස්ටාෆ් එකත් එක්ක හොඳට එන්ජොයිමන්ට් එකේ හොඳට වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මැංගෝ ටික දැම්මා. ඊට පස්සේ water. banana. ගානක් ඇත්තටම කිව්වොත් අමුතුම විදිහකට කැපුවේ ඒක. That's sugar syrup. ඊට පස්සේ
අයිස් අයිස් ඔය ඊට පස්සේ අපි අවසාන වශයෙන් අයිස් කේස් දාලා ඩ්‍රින්ක් එක පිළිගන්න තියෙනවා දැන් කරන්න විනාඩියක් ඔය දැන් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඉවරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ගෙස්ට් පිළිගන්නන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් ග්ලාස් කියන ග්ලාස් එකේ ස්පෙෂල් ග්ලාස් එකේ ඉතින් ඔන්න පේනවා ඉතින් ප්‍රේක්ෂකවල මේක තමයි ඩ්‍රින්ක් එක හොඳ පෙනුමට තියෙනවා ඒක මේකට අපි කලර්ෆුල් වෙන ග්‍රැනඩියන්ස් එකක් යූස් කරනවා ඉතින් ඔන්න දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරයි මේක තමයි ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ සිග්නේචර් බෙවරේජ් එක. ඉතින් මේකට ගවුනේ අතන ඉවොත් අපේ සීනියර් පාර්ට්නර් මේකේ ඉන්න සීනියර් පාර්ට්නර්. ඉතින් අයියා ගොඩක් ස්තුතියි මේකට ගවුනාට හොඳ පෙනුමට තියෙනවා හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා නේද? අතන ගොඩක් වෙලා ගන්න ඩ්‍රින්ක් එකක් අවුට් කරන අපි අතන ක්වික් සර්විස් එක ඩ්‍රින්ක් එකකට විනාඩි දෙකක් තමයි සාමාන්‍ය ලොකු වෙලාවක් කියන්නේ හැබැයි මන්ට කස්ටමර්ට ඩ්‍රින්ක් එක පිළිගන්න තමයි ලොකු වෙලාවක් කියේ නැති වුණත් අර එෆර්ට් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මැංගෝ ඩ්‍රින්ක් එක. අපි මේක රිවිව් කරලා බලමු එහෙනම්. Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. ඔන්න මේක තමයි බෙවරේජ් එක ඩ්‍රින්ක් එක හදලා ඉවරයි. මේක තමයි ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ මැංගෝ පීච් ආමන්ඩ් ඩ්‍රින්ක් එක. මේක පෙනුමත් හොඳ තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ටේස්ට් කරලා බලමු. ඇත්තටම හොඳ රසයක් තියෙනවා. පෙනුම වගේම හොඳ රසයක් තියෙනවා. මැංගෝ ටේස්ට් එකයි බනනා ටේස්ට් එකයි අන්තිමේදී අර කලර්ෆුල් වෙන්න කියලා ඇඩ් කරපු දේවලුයි ඒවත් එක්ක හොඳ මික්ස්චර් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හොඳයි. ආරාධනා කරන හැමෝටම මේක ඔයගොල්ලන්ගේ සිග්නේචර් බෙවරේජ් එකක් කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් ගන්නවා. හොඳ රිවිව් එකක් තියෙනවා මේක. මම ආරාධනා කරන හැමෝටම ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එකට ඇවිල්ලා මේ අයියාගේ අතින්ම මේක හදාගෙන හොඳ ටේස්ට් එකක් මේක හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අත්විඳගෙන යන්න කියලා. දැන් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එක ඇතුළට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඩිෂ් එක හදන්න අපේ පළවෙනි ඩිෂ් එක හදන්න වැඩ ඔක්කොම පිළිල කරලා තියෙන්නේ. මම කිව්වා වගේ අද අපි ස්පෙෂල් ඩිෂස් ටිකක් හදනවා කිව්වා. ඉතින් දැන් අපි හදන්න යන්නේ පළවෙනි ඩිෂ් එක. ඒ මොකද්ද මගේ කටින් කියනට හොඳයි කියලා හිතනවා මම මෙතන ඉන්න අපේ ෂෙෆ්. මෙයා තමයි ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ හෙඩ් ෂෙෆ් කසුන් අයියා. කසුන් අයියා. මෙයා තමයි ෆ්ලෑග් ඇම්සල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ හෙඩ් ෂෙෆ් කසුන් අයියා. ඉතින් අයි අපි කියමුද අද අපි ඩිෂස් කීපයක් හදනවා. පළවෙනි ඩිෂ් එක තමයි දැන් හදන්නේ. අපි උඩ විස්තර කියමු පුළුවන්. අපි මුලින්ම හදන්නේ ජර්මන් පොටැටෝ සලාඩ් with fried bacon. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා purple potato, sweet potato, එතකොට fried bacon, chopped onion, salt, pepper and we have මුලින්ම ඒක boil කරගන්න ඕන. මම පෙන්නන්නම් මුලින්ම කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට ඒකට මීඩියම් සයිස් එකට පොටැටෝස් 3ක් විතර ඕන වෙනවා. මේ ආකාරයට. ඉතින් මේක තමයි ප්‍රේක්ෂකව බලන් ඉන්නදී මේක තමයි මේ සලාඩ් එකේ පළවෙනි පියවර. යයි දැන් ඕක චොප් කරන විදිය ওই විදිහටම කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒක මොකක්ද කතාවක් තියෙනවද? නෑ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. මේක ලේසි මේ විදිහට කපා ගන්නකොට පොඩි ඉක්මනට බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් සලාඩ් එකක්. ඉක්මනට බොයිල් කරගන්න පුළුවන්. අපි පුළුවන් තරම් පොඩියට කපා ගත්තට පස්සේ. ඒ කියන්නේ කපන විදිය අනුව ටේස්ට් එකේ මොකක් කරේ වෙනසක් වෙන්නේ ෆයිනල් එකේ. එහෙම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ.
විදිහට කපලා ඊට පස්සේ බොයිල් එකට බොයිල් එකට දාගන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර වෙලාවක් වගේද? විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ යනකොට හොඳ බොයිලර් එකේදී බොයිල් වෙනවා. මුලින්ම වතුර ප්‍රමාණයකුත් තියනවා නේද? මේක බොයිල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපි කපා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වතුර ප්‍රමාණය දාගත්තා නම් හරියි. ඉතින් එහෙම දාලා අපි විනාඩි 5ක් 6ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් ඔව්. අපි මේකට වතුරට සෝල්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට පොටෑටෝ එක ඇතුළට හොඳට සීසන් එක කොටු වෙනවා. ඉතින් සෝල්ට් ටික මම හිතන්නේ සෝල්ට් ටික දාන්න තමයි මේක ඕනම කෑම එකකට සෝල්ට් අඩුවෙන් දැම්මොත් රහ නැති වෙලා යනවා. වැඩියෙන් දැම්මොත් තියෙන රහත් නැති වෙනවා. ඒ වගේ භයානක දෙයක් තමයි සෝල්ට් තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට අපි ගොඩක්ම සෝල්ට් එක බැලන්ස් කරලා දාන්නේ. සෝල්ට් සාමාන්‍යයෙන් හැඳි එකක් එකක් වගේ ටීස්පූන් එකකට වගේ ටීස්පූන් එකකට වගේ එකක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපිට ඒකට ෆ්‍රයිඩ් බේකන් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ටික දැන් මේක බොයිල් කරාන් පස්සේ ඊට පස්සේ බේකන් ටික දාලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. Life in Nava Banana. Leda, leda, leda. Leda, leda, leda. Hagana leda, match balana leda. Tava cooker leda, tava swimming leda. Oya on leda, then eating hadaganna. Eleden piriyanna. When a leda do not soft logic life in Nava Banana. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. ඔන්න දැන් අපි අර ඒ පෙන්නපු පොටේටෝස් වගේ අපි විනාඩි 5ක් 6ක කාලයක් ඇතුළත බොයිල් කරා. දැන් බොයිල් කරා මෙන්න මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඒක කපලා පෙති කරලා අමුතුම විදිහ තමයි තියෙන්නේ. අමුතුම පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් අය දැන් ඕක බොයිල් කරන්නේ පළවෙනි පියවර එක. ඊළඟ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි මේක මික්ස් කරගන්න සලාඩ් එකක් හැටියට අපි මේකට ෆ්‍රයිඩ් බේකන් එතකොට චොප් පාස්ලි සෝල්ට් මයනේස් ඒ ඔක්කොම දාලා ඉවල මික්ස් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් අයියේ මට කියන්න පුළුවන් දැන් මේකෙන් මොනවද තියෙන ඒ කියන්නේ හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් සෞඛ්‍යයට මොන වගේ බෙනිෆිට්ස් වගේද තියෙන්නේ? ගොඩක් අපි උදේ ආහාරයට වගේ ගන්නේ බතල ස්වීට් පොටේටෝ. මේකේ විටමින් A තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් උදේ ආහාරයකට ලොකු හැවි වේට් එකක් ගන්න නැතුව සාමාන්‍ය මේ වගේ සලාඩ් එකක් උදේට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් ජර්මන් වල ජර්මන්ගේ ගොඩක්ම යූස් කරන්නේ පොටේටෝ. ගොඩක් ඒගොල්ලන් කෑම වල හැමතිස්සෙම ඇඩ් වෙන්නේ පොටේටෝ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන්ස් තියෙනවා. ඒක මේ ස්වීට් පොටේටෝ කියන එක ගොඩක් අය උදේ ආහාරය වේලකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ජර්මන් අය සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හැටියට වැඩියෙන්ම ගන්නේ පොටේටෝස්. සාමාන්‍යයෙන් පොටේටෝස් බේකන් ඒ වගේ. ඉතින් බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකවටත් දැන් පොටේටෝස් වගේ කන්න ආසාවක් තියෙනවා මම හිතනවා ඒක ඔළුවට ඇවිල්ලා ඇති කියලා. සෝල්ට් උත් එතනත් දානවා. පොඩ්ඩක් දානවා. මොකද සීසනින් එකට. ඒකත් ඒ වගේම සීසනින් එකට අපි ඒකට හදාගෙන තියෙනවා මස්ටර්ඩ් විනිගර් ඩ්‍රෙසින් එකක්. ඒකට මස්ටර්ඩ් විනිගර් අපි වයිට් වයින් එකක් එකට යූස් කරනවා. මොකද ටේස්ට් එක පොඩ්ඩක් අප් කරගන්න. ඒක පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙනසක්ද වෙන්නේ එතන? කොහොමද සලාඩ් එකකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෙසින් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පොටේටෝ සලාඩ් එකකට ස්පෙෂලි දැන් මේ ජර්මන් පොටේටෝ සලාඩ් එකට අපි ගොඩක්ම මස්ටර්ඩ් එකත් එක්ක තමයි මික්ස් වෙන්නේ. මස්ටර්ඩ් එකට මික්ස් වෙන්න අපි ඒ ආකාරයට අපි හදාගෙන තියෙනවා විනිගර් දාලා මස්ටර්ඩ් and pepper salt white wine. අපි මේකට මයොනයිස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මයොනයිස් ස්පූන් එකක් වගේ ඇති මයොනයිස්. ඒකට අපි ඩ්‍රෙසින් එක දාලා දැන් මේ ටික තමයි නේද අයියේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අර වැදගත් ස්ටෙප්ස් ටික වෙන්නේ මේ ටික අනාගත්ත කියන්නේ අන්තිමේදී සලාඩ් එකත් කන්න තමයි තියෙන්නේ.
ඒවල දැන් මේක දාලා ඒකේ මට කියන්න පුළුවන් පොඩි විස්තර. chop parsley මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් herb එකක් හැටියට ගන්නෙ. herbs වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි දැන් අද use කරනවා herbs rosemary තියෙනවා අපි ගාව, chop parsley තියෙනවා. එතකොට parsley එකෙන් තමයි අපි colourful එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ potato එකේ red color එකට matching වෙන්න bacon එක ඒකත් red හින්දා අපි සාමාන්‍ය parsley එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ පෙනුමේ වෙනසක් කරන්න වෙනසක් වෙන්නත් එක්ක. taste එකත් ඒකේ පොඩි different එකක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට අපි ඒක හොඳට mix කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට ඔක mix කළා ඊට පස්සේ අපි මේක plate කර ගන්නවා. I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. Someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. දැන් ඔන්න අපි පොටේටෝස් උත් කපලා බොයිල් කළා ඒක මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ බේකන් උත් දැම්මා. දැන් සලාඩ් එක ගොඩක් දුරට අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අයි අපිට ෆයිනල් ස්ටෙප් එකනේ තියෙන්නේ. ඔව් අපිට තියෙන දැන් මේක ප්ලේට් කරන්න. ඔව් ප්ලේට් කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඒකට පාවිච්චි කරන සලාඩ් එකක් හැටියට මයික්‍රෝ හර්බ්ස් ගානිෂ් කරන්නයි සලාඩ් එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට මේ මයික්‍රෝ හර්බ්ස් ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් මොනවා මේක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මයික්‍රෝ හර්බ්ස් අපි දැන් අපි එන ලොකු ලීව්ස් වලින් මේක ඇවිල්ලා පොඩි ලීව්ස් එක. ඒක මේක හදන්නේ ෆාම් එකක. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වහලා මේක ග්‍රෝ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ලොකු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කිසිම ලෙටිව්ස් එකක් ලොකු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මයික්‍රෝ හර්බ්ස් කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මොකක් හරි සීමාවක් තියනවද? ඔව් ඒ කියන්නේ මේක අපි එක ප්‍රමාණයකට එනකොට එතනින් එහාට ග්‍රෝ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබ දැක්ක ඇති ඒ වගේ අමුතුම වෙනස් විදිය ඩිෂ් එකක් මම අද කිව්වා කලින් අපි ස්පෙෂල් ඩිෂස් වගේක් තමයි හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක ඔප්පුණා ඇති මෙතනම.
මේක තමයි අපේ ෆයිනල් ස්ටෙප් එක. මේ තමයි සැලඩ් එක. ඒතරයි මේකට දැන් ඩෙකොරේෂන්ස් උත් එහෙම දාන. ඒකට තමයි අපි මයික්‍රෝ හවුස් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඩෙකොරේෂන්ස් වලටම විතරයිද නැත්නම් ඒක මොනවද යූස් කරනවා? ඕනම ප්ලේට් කරන්න අපි ස්පෙෂල් දෙයකට අපිට ප්ලේට් කරන්න ගන්න පුළුවන් මයික්‍රෝ හවුස්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ප්‍රේක්ෂක ඔබත් දන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කෑමක් කන්න කලින් පෙනුමනේ බලන්නේ. ඉතින් කන්න කලින් පෙනුම බලන ගියාම හොඳට කෑම එකේ පෙනුම තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ට හැමෝටම හිතට අල්ලන්නේ. ඉතින් ඒකට ඩෙකොරේෂන් කියන එක ඕනම කෑම එකක වටිනවා. එහෙම නේදයි? ඔව්. ඉතින් මේ තියෙන විදිහට ඩෙකොරේට් කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට ඩෙකොරේෂන් එක කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඩෙකොරේට් කරන්න ඕනේ. පුදුම ඉවසීමක් නම් තියෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා ඒක. ඔය ඩිෂ් එක මේ සැලඩ් එක හදනවා වගේ නෙවෙයි අන්තිමේ ඩෙකොරේෂන් එකට මාරම ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. කෑමක් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉවසීමක් තියෙනවා. මුලින්ම ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම ඩෙකොරේට් කරන ගමන් මට ඒකෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් ජර්මනි බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක විදිහට යූස් කරනවා මේක. ඒතකොට ලංකාවේ වුණත් කිසි අවුලක් නැතුව මේක මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න නෑ. මේක බ්‍රේක්ෆාස්ට් වලට විතරක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් ලන්ච් එකක් ගන්න වෙලාවකට ඩිනර් එකක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක. මම අර ඒක බ්‍රේක්ෆාස්ට් කියලා කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් ජර්මන් වලදී පොටේටෝ ස්වීට් පොටේටෝ කියන්නේ අපි බතල කියන දේ අපේ රටේ අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍යයෙන් උදේ ආහාරයකට ගන්න. ඉතින් බතල කියන එක වෙනස්ම විදිහට මේ සැලඩ් එකක් විදිහට අපිට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අපි මේකට ඊට පස්සේ ඩ්‍රෙසින් ටිකක් ඩ්‍රෙසින් ටික උද්දාන්නේ කියන්නේ ඩෙකොරේෂන් එකක් හැටියට නැත්නම් මේක ප්ලේට් අපි ප්ලේට් එකක් අවුට් වෙලා යන හින්දා අපි මේකට ඩ්‍රෙසින් ටිකක් වටේට දානවා. එතකොට ගෙස්ට් එක මික්ස් කරගෙන ඉතින් මේ විදිහට බොහොම පරිස්සමෙන් වටේට දාන්න ඕනේ. ඒක අර සර්ව් කරන ඒ කස්ටමර්ගේ හැටියට ඒක මේව කරන් මික්ස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න ප්‍රේක්ෂක ඔබ දැක්ක ඇති අද දවසේ අපේ මේන් ඩිෂස් වලින් ඔන්න පළවෙනි ඩිෂ් එක නැත්තම් සැලඩ් එක හදලා විතරයි. මේ ජර්මන් පොටේටෝ සැලඩ් එක තමයි අපි දැන් හදලා ඉවරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති ප්‍රේක්ෂක ඔබ දැක්ක ඇති ගොඩක් සරල පියවර ටිකක් ගියේ මේක වැඩි වෙලාකුත් ගියේ නෑ හදන්න. මේක ඇත්තටම ලස්සනට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට වුණත් ඕනම කෙනෙක්ට වුණත් මේක දැක්කාම හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ගානිෂස් දාලා හොඳට මේ අයියා සෑහෙන මේකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට හොඳ පෙනුමකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජර්මන් පොටේටෝ සැලඩ් එක දැන් මම ටේස්ට් රිවිව් එකක් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. අපිත් ඒ දිගටම රැඳිලා ඉන්නේ. ෂා කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි මම නලින් අයියා. එතකොට මේ ඒ ඔයානේ මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. අපි දැන් ජර්මන් පොටේටෝ සැලඩ් එක අපේ අද දවසේ පළවෙනි ඩිෂ් එක හදලා ඉවරයි. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් අයියේ සුළු පියවර ගානකින් අපි ඉවරයක් කරා. ඒක ලංකාව ජර්මනිය වගේම ලංකාවේ වුණත් ඕන කෙනෙක්ට මේ අයියා කිව්වා වගේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක විතරක් නෙවෙයි ලන්ච් ද ඩිනර් ද ඕනම එකකට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඔන්න දෙවෙනි ඩිෂ් එක මේක සැලඩ් එකක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් වෙනස්ම එකක්. ඒක මං කියනකොට මං හිතන අයියාම කියන එක හොඳයි කියලා. ඉතින් අයියා අපි කියමු බලන්න දෙවෙනි ඩිෂ් එක මොකක්ද? අපි දෙවෙනියට හදා ගන්න හදන්නේ චිකන් මෙලන්සානේ. ඒක ඇවිල්ලා
චිකන් මෙලසානේ අපි ඒකට සයිඩ් ඩිෂ් එකක් හැටියට අපේ කේල් ඇන් ස්වීට් කෝන් එක සෝතේ කරලා වෙනම සීට්‍රස් සෝස් එකක් දෙන්නේ. ඒකට මුලින්ම අපිට ඕන වෙනවා චිකන් බෙස්ට් එකක්. මේ බෙස්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 230ක් 250ත් අතර ප්‍රෝටීන් එක සාමාන්‍ය මේන් කෝස් එක මේන් ඩිෂ් එකකට එන ප්‍රමාණය තමයි ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහකට යන විදිය. අපි සර්ව් කරන්නේ ග්‍රෑම් 230ක් 250ත් අතර. මේ ෆ්ලෑග් ඇමිසල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ සර්ව් කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට. අපිට මේ විදිහට චිකන් බෙස්ට් එකක් ඕන වෙනවා. අපි චිකන් බෙස්ට් එක හෝල් චිකන් එකෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ විත් බෝන් එක. මේක විතවුට් බෝන් එකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඉක්මනට කුක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේන් කෝස් එක ඉක්මනට ප්ලේටඩ් අවුට් කරගන්න අපි මේක හැම කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ මීට් එක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන thickness එකට වැඩිය ගොඩක් අඩු වෙනවා. එතකොට අපිට ඉක්මනට මේක අපේ කුක් කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය thickness ගතිය අනුව මේකේ ටේස්ට් එකට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකම මීට් එක යන්නේ. අපි දාන සෝල් ප්‍රමාණය, පෙපර් ප්‍රමාණය, සීසන් කරන විදිය එකම විදියට වෙන්නේ. අර කුක් කරන ටයිම් එක අපි වේස්ට් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. පුළුවන් තරම් ගෙස්ලට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කෑම එක දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි නයි අපි පටන් ගමු ඩිෂ් එක හදන්න. ඔව්. අපිට ඒකට මුලින්ම පෑන් එක අපි හොඳට හීට් කරගන්නවා. ඒකට අපි ඔයිල් දාගන්න ඕන. ඔයිල් සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ කෝප්පයක් විතර සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි ෆ්‍රයි කරගන්න ෆ්‍රයි අයිටම් එකක් හින්දා අපි මේක මුලින්ම බිත්තර කහ මදෙත් එක්ක අල්ලගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේකට salt pepper එතකොට මම මේකට පාවිච්චි කරනවා herbs rosemary smell එකට එතකොට taste එකට ගොඩක් taste එක different flavor එකක් එනවා මේ herbs වලින් අපි ඒක මේකටත් පාවිච්චි කරනවා අපි oil එකටත් දාලා oil එක heat වෙනකොට අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් taste එකේ ලොකු වෙනසක් වෙනවද එහෙම herbs දැම්මම එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ සමහරක් කියන්නේ දැන් chicken එකේ taste එකට මොන වගේ බලපෑමක්ද කරන්නේ එහෙම ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ. ඒ කියන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලේවර් එකක් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සීසන් එකට අපි දාන සෝල් ප්‍රමාණයට වැඩිය වැඩිපුර රහක් දෙන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට herbs දාලා මේක පිළියෙල කරගන්නවා. අපි මේකට ෆ්ලේවර් එක එන්න garlic ඇඩ් කරනවා. garlics දෙයක් වගේ සාමාන්‍ය ඇති වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මොන වගේ ටෙම්පරේචර් එකද මේක බොයිල් කරන්න? මේක more than 200 degree එකක් අපි තියාගන්න. කියන්නේ බොයිල් heat එක අපේ oil එකේ තියෙන heat එක. ඒතකොට අපිට ඉක්මනට මේක fry කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි bread crumb කරාට පස්සේ මේක අපිට අපි guest යවන්නේ golden brown එකක් කියලා කියන්නේ golden color එකට තමයි dish එක යන්නේ. තියයි දැන් මේක මේ ඩිෂ් එක හදනවා මම අයියෙන් අහන්න කැමතියි දැන් ෆ්ලෑග් ඇමිසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ හෙඩ් ෂෙෆ් නැත්නම් මේන් ෂෙෆ් මට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද මේ කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවේ ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආපු විදිහ පොඩ්ඩක් කියමු. මම මුලින්ම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනකොට 2007 මම හොටෙල් ස්කූල් ගිහලා තියෙන මවුට් ලෙවන් හොටෙල් ස්කූල් එකට මම ස්ටාර්ට් කරේ මවුට් ලෙවන් හොටෙල් එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මවුට් ලෙවන් හොටෙල් එකෙන් ගියා දෝහා වලට W දෝහා වලට ලොකු ෆේමස් හොටෙල් එකක්. ඒකේ ගෝල්ඩන් රම්සි කියන ෆේමස් ෂෙෆ් කෙනෙක්ගේ රෙස්ටොරන්ට් එක තමයි මම වැඩ කරේ. එතනින් පස්සේ මම ඩුබායි වලට ගියා. ඩුබායි වලදී මම වැඩ කරේ මිරාමාර් අල්ලාගා බීච් රිසෝට් කියලා. ඒකත් ලොකු රිසෝට් එකක්. ඒකෙත් ඉතාලියන් අවුට්ලට් එක වැඩ කරේ. එතකොට මම එහෙදී කම්පිටිෂන් අයියට සෑහෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. මගේ ඔව් ලයිෆ් එකේ. එතනින් පස්සේ ඊට මේ ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් වයිට් රෙස්ටොරන්ට් එකට මම ඊට පස්සේ ලංකාවට ආවිල්ලා මම වැඩ කරා ඕෂන් කොලම්බෝ. එතකොට බොටැනික් ඊට පස්සේ තමයි මම ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් වයිට් ජොයින් කරේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් කුකින් වුණත් ඕනම පැත්තක වුණත් ඔය ඩිසිප්ලින් පැත්තක් තියෙන මේ කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේක්ෂක ඔබත් දන්නේ නැති මේක මොන වගේ ඩිසිප්ලින් පැත්තෙන් මොන වගේ දෙයක්ද මෙතන වෙන්නේ? ඩිසිප්ලින් පැත්තෙන් කියන්නේ අපි ගොඩාක්ම බලන්නේ ගෙස්ලට හොඳ දේ දෙන්න. ඒ කියන්නේ අපේ කිචන් එකේ සහ අපේ ෆ්‍රන්ට් එකේ හැමතිස්සෙම අපි බලන්නේ ගෙස්ට ඕන දේ ගෙස්ගේ පැලට් එකට හරියන විදිහට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කන කෑමක් අපිට රහ තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපිට අපි සර්ව් කරන්නේ හැමතිස්සෙම
ගෙස් ආසදේ දැක්කම ආස හිතෙන විදියක් රහ දෙයක්. ඒතකොට අයියා මේ දැන් කම්පිටිෂන්ස් වලින් එහෙම දිනලා මොන වගේ එහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා? ඔව් මම ඩුබායි ඉන්නකොට මම කියන්නේ අපේ කැටගරිස් තියෙනවා. මම බීෆ් ප්‍රැක්ටිකල් කැටගරි එකේ ගෝල්ඩ් මෙඩලිස්ට් කෙනෙක්. ජූනියර් ඔලිම්පික් ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට මම කාවින් පැත්තෙන් එතකොට සෝපීස් අපේ කියන තියෙන කැටගරිස් වලින් මම ගොඩක් මෙඩල්ස් දීලා දෙනවා. ඔය ඉතින් අක්කසුණයි අත්‍රිම සෑහෙන වැඩකාරකේ පැත්තෙන් බැලුවාම කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන් බැලුවාම කාට හරි ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි නැත්නම් කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න ඕන නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අක්කසුණයි ඇත්තටම. thank you. එතකොට දැන් මෙතන දැන් හෙඩ් ෂෙෆ් නේ මේ ෆ්ලැග් ඇන්ඩ් රෙස්ටොරන්ට් එක මොන වගේ වගකීමක්ද තියෙන්නේ මෙතන? ඇත්තරම අපි මෙතන එක කෑමක් කියලා නෙමෙයි අපි මෙතන සර්ව් කරන්නේ. අපි ජර්මන් ෆුඩ්, ඉතාලියන් ෆුඩ්, එතකොට මෙක්සිකන් ෆුඩ් අපි මෙතන අපි ප්‍රොමෝෂන්ස් තියෙනවා. ඩිෆරන්ට් ටයිප් ඔෆ් ද කියන්නේ අපි බර්ගර් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි හැමදාම දකින බර්ගර් එකක් නෙමෙයි. එක්සැම්පල් එකක් ඇටියට අපි ඒක ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට අපේම ස්ටයිල් එකකට ගෙස් කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු දැක්කම කන්න හිතෙන විදිහකට ඒක අපි වෙනස්ම විදිහකට කරන තැනක් මෙතන. මේක මේ ආකාරයට හොඳට බෙද ගන්න ඕන. මේක සාමාන්‍ය ෆ්‍රයි වෙන්න කොච්චර කාලයක් වගේ විනාඩි 4-5ක කාලයක් තුළ හොඳ හීට් එකකදී ඉක්මනට අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගාලික් ඇත්තේ මේ දාපුවා මික්ස් වෙලා එතකොට මොකක් වෙනසක් වෙනවද? මේ ඔයිල් එකට සම්පූර්ණ ඇබ්සර්බ් කරනවා ගාලික් එකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක. එතකොට මේක අපි ෆ්‍රයි කරන්න ගත්තට පස්සේ චිකන් එකේ තියෙන චිකන් එකට සම්පූර්ණ මේ ෆ්ලේවර් එක ගේනවා. ඒක තමයි මම අර මුලින්ම හර්බ්ස් වර්ගත් ඇඩ් කරගත්තේ මුලින්ම ඔයිල් එකට. හර්බ්ස් වගේ වුණාද හැබැයි දැන් අර ඇඩ් කරාම ඇත්තටම පේන්නේ නැහැ. හැබැයි රසේ හොඳට තියෙනවා. ඔව්. ප්‍රේක්ෂකවට පේනවා ඇති මේක අමුතුම පෙනුමක් අමුතුම පාටක් තියෙන්නේ. දැක්කාමත් ලොකු ආසාවක් එනවා. ඔව් ඉතින් නරබයින ප්‍රේක්ෂකවට පේනවා ඇති දැන් මේ අපි ටික කරාලින් අර ෆ්‍රයි කරපු චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ පෙනුමට තියෙනවා ඒක. ඉතින් කසුන්නයි අපි ඊට පස්සේ මොකක්ද දැන් ෆ්‍රයි කරාන් පස්සේ ඉතුරු පියවර ටික මොනවද? ඔව් අපි ඒකට වෙනම අපි හදා ගන්නවා accompaniments. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා kale, sweet corn, chopped onion, salt, pepper. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ accompaniments කියන්නේ සාමාන්‍ය එකත් එක්ක යන. ඔව් ඒකත් එක්ක යන ඩිෂ් එක. කියන්නේ ඒක සයිඩ් ඩිෂ් එකක් වගේම අපි ඒකට accompaniments කියලා කියන්නේ මේකත් එක්ක අපිට කන්න පුළුවන්. ඔව්. pan එකට අපි oil ටිකක් දාලා ගන්නවා. ඔයිල් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලෙවල් එකකින් නේ දාන්නේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක සෝතේ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට කුක් කරගන්නයි ඕනේ. අපිට කුක් කරගන්න ප්‍රමාණයට අපි ඔයිල් දාගත්තා නම් හරි. ඊට පස්සේ මේ මොනවද ඊයේ කේල් මේක ඇවිල්ලා ලීව් జాතියක්. අපි ඒකට කියන්නේ කේල් කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ රෝමන් ලෙටියුස්, එතකොට අයිස්බර්ග් ඒ වගේම මේකත් ඇවිල්ලා ලීව් జాතියක්. සලාඩ්ස් වලට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මීට් අයිටම්ස් වලට ඒ වගේ පාවිච්චි කරනවා. අපි මේකට මුලින්ම චොප් අනියන් දා ගන්නවා. මේකට ටීස්පූන් දෙකක් වගේ දාගත්තා නම් ඇති. ඒක මේ විදියට සෝතේ වෙගෙන එනකොට ෆ්‍රයි වෙගෙන එනකොට අපි ඒකට ස්වීට් කෝන් දානවා. බඩේ රිංගු කෑලිය. ඒක ඊට පස්සේ හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒක සෝල්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. සෝල්ට් එතන පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සීසන් එකට හරියන විදිහට තමයි අපි හදන පෝෂන් එකට අනුව තමයි අපි ඒක ඇඩ් කරගන්නේ. ඒක සීසන් එක. ඒ වගේම පෙපර් ටිකක්. පෙපරුයි සෝල්ටුයි එතන තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. මේ ටික ඕනවට වැඩිය ගියොත් එහෙම කන්න බෑ. ඔව්. අපි මේකට දැන් කේල් ටික එකතු කරගන්නවා.
අපි හදාගන්න ප්‍රෝටීන් එකේ ප්‍රමාණයට තිබ්බනම් අපිට ඇති. කේල් එකේ සාමාන්‍ය මොන වගේ බෙනිෆිට් එකක්ද තියෙන්නේ? මේක ලීව්ස් జాතියක්. මේක ගොඩක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ කුක් අයිටම් එකකට. ඒ කියන්නේ මේකත් අපි කුක් කරලා ගන්නෙ. රෝ යූස් කරන්න පුළුවන් සලාඩ්ස් වලට. මම මේක අද මේව කරගත්තේ ගොඩක්ම චිකන් එක අපි පෑන් ෆ්‍රයිඩ් වෙන හින්දා කන්න ඉක්මනට ලේසි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරදී වුණත් කොහේ හරි අපි තන කොහේ හරි ගිහිලා අවුටින් එකකට වුණත් ගිහිලා අපිට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඔව්. ගානිෂස් වලටත් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඔව් ගානිෂ් වලටත් අපි මේක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදියට ඒ කේල්ස් වගේ දාලා මේ විදියට පිළියෙල කරන්න තියෙනවා. අපි මේකට කපාගත්ත චෙරි ටොමැටෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. කලර්ෆුල් වෙන්නත් එක්ක මේක කුක් වෙන්නම කියලා නැහැ. මේක රෝ වුණත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තක්කාලි නිකන් පෙනුමට වගේ එහෙම දාන්න. done. ඔය ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබ දැක්ක ඇති දැන් මෙතන අපි මේ පෑන් එකේ ඔයිල් දැම්මා, බඩිරිඟු දැම්මා, තක්කාලි දැම්මා, කේල් ලීව්ස් జాතියක් දැම්මා, ඊට පස්සේ සෝල්ට්, පෙපර් ඒව ඔක්කොම දැම්මා. දැන් මේ කම්ප්ලිමන්ට් එක හදලා ඉවරයි. දැන් මේක අපි හදන්නේ අර චිකන් එකට මේක සර්ව් කරන්න නැත්නම් කස්ටමර්ට ගේන තත්ත්වෙට මේක පත් කරන්න තමයි. මේකට මම ඔයගලන්ට යමක් එකතු කරන්නම්. මේකට මේ කම්පනිමන්ට්ස්ම දාන්න උවමනාවක් නැහැ. අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් මෑෂ් පොටෑටෝ එකක්, එතකොට බොයිල් වෙජිටබල් එකක්, ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අර ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඉක්මනටම ඒ කියන්නේ ප්ලේට් එකක් ලස්සනකට ගෙස්ට කන්න පුළුවන් විදිහට කියන්නේ දැක්කම ආසී දෙන විදිහට මෑෂ් පොටෑටෝ එකක්, බොයිල් වෙජිටබල් එකක්, එතකොට ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එකක් උනත් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගානිෂ්යක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ කෑම එක පෙනුම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කම්පනිමන්ට් එකෙන් ලස්සන පෙනුමක් මේ ඩිෂ් එකට ගේනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ ඩිෂ් එක. දැන් මේක ෆයිනල් ස්ටෙප් එක හදලා ඉවරයි නේද? ඔව්. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා සීට්‍රස් සෝස් එක. සීට්‍රස් සෝස් එකට අපිට ඕන වෙනවා කුකින් ක්‍රීම්, එතකොට ඔරෙන්ජ්, සීට්‍රස්, ලෙමන්. මේකේ තියෙන ඇතුලේ තියෙන රේණු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක බටර් එකත් එක්ක කුකින් ක්‍රීම් එකත් එක්ක ඔක්කොම එකට එකතු කරලා පොඩි ප්‍රමාණයක, ඒ කියන්නේ ටීස්පූන් එකක වගේ ප්‍රමාණයක සෝල්ට්, පෙපර්, sugar ඇඩ් කරනවා. ඒක අපි හදාගත්තු සෝස් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක අර ඩිෂ් එක හදන ප්‍රොසෙස් එකේ නෙවෙයි, ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරක් කරාම පස්සේ තමයි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. අපි සෝස් එක සෙපරේට් ගෙස්ට සර්ව් කරන්නේ. මේ ආකාරයට තමයි ප්ලේට් එක අවුට් වෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් කසුනේ අපි මං හිතන චිකන් මිලානිස්සේ දැන් හදලා ඉවරයි. මේක තමයි ඩිෂ් එක. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඕගලන්ට ෆ්ලැග්ස් ඇන්ඩ් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකට එන්න කියලා මේ වගේ ඩිෂ් එකක් අත්විඳින්න, රස විඳින්න. එහෙනම් අපි බලමු දැන් චිකන් මිලානිස් ඩිෂ් එක හදලා ඉවරයි. මේකේ ටේස්ට් රිවිව් එකක් කරලා බලමු. අපිත් ඒක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මේ තමයි රස දැහැන. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference.
මං කිව්වාගේ අද රස දැහැන වැඩසටහනෙන් අපි ඩිෂස් 3ක් තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මං කිව්වාගේ ප්‍රේක්ෂකව අපි හිස් අතින් යවන්නේ මේ රස දැහැන වැඩසටහනෙන් අපි රසවත් ආහාර වෙන නැත්නම් රසවත් ඩිෂස් කොහොමද හදන්නේ පිළියෙල කරන්න කියලා නරවන ප්‍රේක්ෂකවට අපි පෙන්වන්නයි මේ රස දැහැන වැඩසටහනේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් අපි මුලින්ම ජර්මන් පොටැටෝ සැලඩ් එකක් හැදුවා. ඊට පස්සේ චිකන් මිලානිස් එකක් හැදුවා දෙවෙනි ඩිෂ් එකට. දැන් අයි අපි අවසාන ඩිෂ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් අපේ අවසාන නැත්නම් තර්ඩ් ඩිෂ් එකට මොකක්ද හදන්නේ කියලා. අපි අවසාන ඩිෂ් එකට අපි හදන්නේ බේක් අලස්කා. ඒක ඩෙසර්ට් එකක්. අපේ ෆේමස් ඩෙසර්ට් එකක් අපේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ තියෙන. ගොඩක් ගෙස්ලා කැමති රසත් ඒ වගේමයි. ඒක හදන්න මට උදව් වෙනවා අපේ පේස්ට්‍රි ෂෙෆ් සනත්. මේ තමයි සනත් අයියා. ඉතින් අයියා මට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද මේක හදන්නේ පියවර ටික පිළිවෙලින්? මුලින්ම අපි මේකට ස්පොන්ජ් එකක් හදා ගන්න ඕන. රුලට් ස්පොන්ජ් එකක්. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරන බඩු තමයි මේ තියෙන්නේ. sugar, full egg එකක්. එතකොට flour, baking powder. අපි මුලින්ම egg එකයි sugar එකයි beat කර ගන්නවා. අපි ඒක දැන් පටන් ගමු කරන විදිය. chef සනත් මම දැන් මේ වැඩේ කරන ගමන් මම පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් අහන්න කැමති. දැන් කසුන් අයගෙන් මම ඒ ටික ඇහුවා. ඔයාගෙනුත් මම අහන්න කැමති. දැන් මේ ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි නැත්නම් කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇවිල්ලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද? මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ? එතකොට මම 2005 තමයි ස්ටාර්ට් කරේ ජෝන් කිල්ස් එකේ. අවුරුදු 6ක් සේවය කරා. ඊට පස්සේ මම කටාරවල අවුරුදු 2ක් වැඩ කරා රෙස්ටොරන්ට් එක. ඊට පස්සේ 2014 ආයි සෞදි අරාබියා කේටරින් එක අවුරුදු 3ක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ 2018 ජොයින් තුනේ ප්‍රඥාන් විසින් රෙස්ටොරන්ට් එකේ දැන් මේකේ පේස්ට්‍රි ෂෙෆ් හැටියට වැඩ කරන් යනවා. පේස්ට්‍රි ෂෙෆ් හැටියට. ඉතින් දැන් ෆ්ලෑග් ඇන් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෂෙෆ්ස්ලා දෙන්නෙක් තමයි තව කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ප්‍රොෆෙෂනල් කට්ටිය තමයි මේකේ ඉන්නේ. ඉතින් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න කියලා ෆ්ලෑග් ඇන් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකට. අයි දැන් එච්චර කාලයක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකින් මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන? මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඒක? ඒක ලොකු අත්දැකීමක්. මම මුලින් ඉඳන්ම තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවේ. ඇත්තම කිව්වොත් ඇත්තම දැන් ලොකු දෙයක් මුලින් ඉඳන්ම ඇත්තටම ඉගෙනගෙන මේ තත් ඉන්න එක ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි. ආඩම්බර වෙන්න දෙයක්. ඇත්තටම මේ යුනිෆෝම් එක අඳන් ඉද්දි ලොකු ආඩම්බරයක්. මේකේ sugar එකයි egg එකයි බීට් වෙන්න ඕන. එතකොට බීට් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට ෆ්ලයි ඇඩ් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් කොච්චර ප්‍රමාණයක් වගේ ඇඩ් කරගන්න ඕනද ෆ්ලා? ෆ්ලා ග්‍රෑම් 65ක් ප්‍රමාණයක් කියන්නේ 65. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් මොකක්ද ලොකු වෙනසක් වෙනවද? පෝෂන් එකේ ප්‍රමාණය ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගෙස් කෙනෙක්ට ප්ලේට් අවුට් කරන්නේ සමාන පෝෂන් එකක් හැටියට. ඒකයි පෝෂන් එක ප්‍රමාණය තමයි අපි හදාගෙන තියාගන්නේ. දැන් ඒකටම වෙනම ඇඩ් කළා ඊට පස්සේ තමයි මික්ස් කරලා ඉවරලා මේකට ඇඩ් කරගන්න. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. ඔන්න දැන් ඉතින් අපි අවසාන ඩිෂ් එකේ දැන් අවසාන හරියට ඇවිල්ලා තියෙන හැමනේ දැයි. අවසාන නැත්තම් ෆයිනල් ස්ටෙප් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් හැදුවේ කලින් දැක්ක ඕගොල්ලෝ ප්‍රේක්ෂකව දැක්ක ඇති බිත්තර දාලා අපි ලොකු මික්ස්චර් එකක් ගියා. ඒ මික්ස්චර් එකෙන් ආපු රුලාඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ හැමනේ දැයි. ඔව් රුලාඩ් ස්පොන්ජ් එක. ඉන්පසු අපි බේක් කරගත්තා හොඳ වෙනමුකුත් තියෙනවා ඒක දැක්කාම. අපි දැන් මේ ආකාරයෙන් තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ මේ දින්න එකෙන්. ඔයාට කියන්නේ ඕන ආකාරයකට ඕන හැඩයකට හදාගන්න පුළුවන්. අපිට හાર્ඩ් එක ඕන ෂේප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හાર્ඩ් එකක් හරි ස්කෙයා හරි කැමති ආකාරයකට. ඊට පස්සේ අපි මේ දින්න එකෙන් තමයි කපාගත්ත රුලාඩ් ස්පොන්ජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි 3 layers ice cream යනවා. ස්ට්‍රොබෙරි වැනිලා and chocolate. ඒක දැන් මට කියන්න පුළුවන්ද දැන් රුලාඩ් මේ නමත් අමුතුයි පොඩ්ඩක්. මට මේ විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් මේ ඩිෂ් එක නැත්තම් මේක ඩෙසර්ට් එකක් හැටියට නේද? ඔව් ඩෙසර්ට් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ඩෙසර්ට් එකක් මේක. ගොඩක් වෙලාවට
කූල් අයිටම් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කැමතිම ඩෙසර්ට් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් කැමති දෙයක් අනිවාර්යයෙන්. ඒකින්ද ගොඩක් ඇත්තටම ටේස්ටි එකක් තියෙනවා. ඒ අයිස්ක්‍රීම් එකත් එක්ක මේක ස්පොන්ජ් එකත් එක්ක අමුතුම රසයක් තමයි එන්නේ. මේ ආකාරයට අපිට මේ රින් එකෙන් තමයි දැන් අපි මේක ස්පොන්ජ් මේක දානවා. ගුලාඩ් එක මුලින්ම දාලා අපිට වාට කැමති ආකාර දැන් අපිට චොකලට් හරි ස්ට්‍රෝබෙරි හරි මුලින්ම ඕන එකක් ෆ්ලේවර් එන විදියට අපි ඇඩ් කරගන්නවා මේකට. ඉන්පසුව දැන් මේ චොකලට් එක දැම්මකින් චොකලට් එක දාලා වැනිලා ස්ට්‍රෝබෙරි දාලා ඊට පස්සෙ ආයෙත් ගුලාඩ් එකෙන් අපි කවර් කරගන්න ඕන. කවර් කරගත්තට පස්සේ 30 මිනිත් අපි ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න ඕන. කූල් වෙන්න. විනාඩි 30ක්. විනාඩි 30ක්. ඉතින් මේ වගේ දැන් අයියා රෙස්ටොරන්ට් එකෙත් මේ වගේ ඩෙසර්ට්ස් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක් වගේ නේද? ඔව් දැන් සනත් අය කිව්වා වගේ රොලාඩ් එක විනාඩි 30ක් ෆ්‍රීස් කරන්න ඕනේ. ෆ්‍රීස් කරලා පස්සේ දැන් ෆ්‍රීස් කරලා ඉවරයි. ඉවරුණාන් පස්සේ එන අවුට්කම් එක තමයි මෙන්න මේක තමයි ප්‍රතිඵලය. ඇත්තටම හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. අර දාපු අයිස්ක්‍රීම් ෆ්ලේවර්ස් ටිකත් අර ලේයර්ස් විදිහට තට්ටු විදිහට ඒක තියෙනවා මාල් ලස්සනට. ඕනම කෙනෙක්ට ඒක ඇත්තටම හිත ඇද ගන්න සුළු පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඉතින් අය මට කියන්න පුළුවන් දැන් මේකෙන් පස්සේ තව මොන හරි මේකත් එක්ක මේකට එනවා ඉතාලියන් මැවෑන් එක. මැවෑන් එකෙන් තමයි අපි ගානිෂ් කරගන්නේ. ඉතාලියන් මැවෑන් පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතාලියන් මැවෑන් කියන්නේ එග් වයිට් එකයි එග් වයිට් එකේ සුගර්යි බීට් කරන්න ඕනේ. එග් වයිට් එක 1 numbers කිව්වොත් එග් වයිට් 1 numbers එකකට sugar 60 gram යනවා. ඒක හොඳටම බීට් කරාම මේ ආකාරයට තමයි එන්නේ. ක්‍රීම් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදියට මේ වගේ ප්ලේට් එක තියලා මේකෙන් සාදාගත්ත ක්‍රීම් එකක් විදියට ක්‍රීම් එකක් ආකාරයට තමයි එන්නේ. ඒක අර අවසානයේ ඒක ගානිෂ්යක් විදියට නේද? ඔව් ගානිෂ් පැත්තට තමයි ලොකුම බර වෙලා තියෙන්නේ. අපි ස්ට්‍රොබෙරි සෝස් එක තමයි ගන්නෙ ගානිෂ් එකට. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකවලට පේනවා ඇති මේක ඇත්තම කිව්වොත් ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. අවසාන ප්‍රතිඵලය මේකේ ඇත්තම කිව්වොත් හිත ඇද ගන්න අසුලයි වෙන කියන්න වචන නැහැ ඇත්තම කිව්වොත්. ඒ ටිකයි මට කියන්න පුළුවන්ද කොහොමද හදාගත්තේ මොන මේක අපි චොකලට් එක වල ඩබල් බොයිල් කරලා ගන්න ඕන. ඩබල් බොයිල් කරලා ඔයාලට කැමති ආකාරයකට අපිට ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කිව්වොත් ස්පූන් එක ඔව් කැමති ආකාරයකට මේ දැන් මේක නම් ස්පූන් එකකින් ඔයිල් පේපර් එකකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ස්පූන් එකෙන් ඇදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ආකාරයකට හදාගන්න පුළුවන් ඒක. දැන් මේ ගානිෂ් එකට අපි වෝටර්මෙලන් උයි මැංගෝයි අරන් තියෙන්නේ. ඔයාට ඕන ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් කැමති දෙයක්. ඉතින් මං කිව්වා වගේ අවසාන පියවර තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් වැදගත් මේ ගානිෂ් එක පැත්තෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි තනිකර කස්ටමර් මේක කනවද නැද්ද හිතලා බලලා සලකලා බලන්න ඕනේ. ඔව් ගොඩක් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. කස්ටමර්ට හිතට වදින විදියට මුලින්ම S2 පියන මන අපෙන්න එපා මුලින්. පොපෞටිය ඩස් කරනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඕන මේකක්ද නැත්නම් ඒක කැමති ඒ කියන්නේ අපි අර ගානිෂ්යක් වගේ ලස්සනට තමයි කැමති නම් දාන්න පුළුවන් කොකෝ පෞඩර් ඩස් කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තමයි අවසානයේ මේක තමයි රොලාඩ් එකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මේක තමයි. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකවලට පේනවා ඇති ඇත්තම කිව්වොත් ලස්සනයි. දැක්කාමත් බඩ පිරෙනවා මේක ඇත්තම කිව්වොත්. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම්. ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය.
ඉතින් ඔන්න අද රස දැහන වැඩසටහනේ අපේ පළවෙනි ඩිෂ් එක හැටියට නැත්තම් මේක සැලඩ් එකක්. ජර්මන් පොටේටෝ සැලඩ් එක මේක හදන්න මට උදව් ඇත කසුන් අයියා තමයි මේකට උත්සාහය මහන්සිය දැරුවේ. ඉතින් මං කිව්වා වගේ හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. සැලඩ් එකේද කෑම එකක වුණත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් වුණත් තාම බඩ පිරෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් හිත පිරෙන්න ඕනේ. ඉතින් පෙනුමක් තියෙනවා. මම හිතනවා පෙනුම වගේම හොඳ රහකුත් මේකේ ඇති කියලා, හොඳ ටේස්ට් එකක් ඇති කියලා. අපි බලමු. හොඳ රහක් වෙනවා මේකේ. අර දාලා තියෙන ලීව්ස් උත් අය මොනවද අපි දාපු ලීව්ස්? පාස්ලි ඒ ලීව්ස් වලත් හොඳ ටේස්ට් එකක් එනවා. ඇත්තටම පොටේටෝස් වලත් මේන්ලි කියන්න ඕනේ පොටේටෝස් වල මාර මම්තුම රසයක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි නෝමලි කන පොටේටෝස් නැත්නම් බතල වගේ නෙවෙයි. අර ලීව්ස් උත් ඒ ඔක්කොම දාලා අමුතුම ටේස්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් විසිල් රෙස්ටොරන්ට් එකට එන්න කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම මේ වගේ සැලඩ්ස් හදනවා කියන්නේ මේක ඇත්තටම හොඳ තැනක්. මේ වගේ ෂෙෆ්ස්ලාත් ඉන්නවා කියන්නේ ඒක මට විශ්වාස කරලා හරියටම කියන්න පුළුවන්. හොඳයි මේක ඇත්තටම හොඳයි. මේකට ඇත්තටම මාර මහන්සි වුණේ මේ කසුන් අයියා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වගේ සැලඩ් එකක් කාලා යන්න කියලා. දැන් ඔන්න මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ඩිෂ් එක. නැත්තම් මේක තමයි අපේ මේන් ඩිෂ් එක විදිහට. චිකන් මෙල්නිස් ඩිෂ් එක. ඉතින් මේකත් ඇත්තට කිව්වොත් මට කියන්න වචන නැහැ. පෙනුම නම් හොඳටම තියෙනවා. බලමු අපි මේක ටේස්ට් රිවිව් එකක් කරලා. මේකත් ඇත්තට කිව්වොත් මාර රහක් තියෙනවා, රසයක් තියෙනවා. ඉතින් අයියා මට දැන් මේකේ අර අපි ග්‍රෑම් කීයක් වගේද යූස් කරේ? ග්‍රෑම් 200ක්. එතකොට හරි ප්‍රමාණයට යූස් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම රහක් වෙනවා. ඒ ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයම අනුව රසය වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් නේද? නෑ මේ ඕක කියන්නේ ප්‍රෝටීන් එකක් අපි දෙන්නේ ඒ ප්‍රමාණයකට තමයි මීට් එක. අපි ඕක සීසන් කරලා තියෙන එකයි, අපි ඕක බ්‍රෙඩ් කම් කරලා තියෙන එකයි. එතකොට අපි ඕකට දෙන සෝස් එක ඒවත් එක තමයි ඔක්කොම රසය ගුණය ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ගෙස් කෙනෙක්ට යන්නේ. ඔව් එතකොට අර ගානිෂස් වගේත් ඒවත් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ඒ ටික නැති වුණත් මේකේ හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේකටත් ඇත්තටම කිව්වොත් මහන්සි වෙන්නේ කසුන් අයියා තමයි. ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගොඩක්. මම ආරාධනා කරනවා මේ වගේ ඩිෂස් ගන්නම් ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් විසිල් එකට අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හොඳයි. මේ ටේස්ට් රිවිව් එක මම මේන් ඩිෂ් එක කියන්න ඕනේ සුපිරියටම තියෙනවා. ඔන්න අපේ අවසාන ඩිෂ් එක තමයි මේ බේක් කලස්ක් එක. මේකට ගවුනේ සනත් අයියා මේ පේන ඇති එයාව. ඉතින් මේකෙත් ඇත්තටම කිව්වොත් කියන්න වචන නැහැ. හොඳට පෙනුම තියෙනවා. උඩින් අයියේ මොකද්ද මට මේක දැක්කම පෙනුම දැක්කම මතක වෙනවා අපි කරපු වීඩියෝ මොකද කියලා. ගානිෂ්. චොක්ලට් ගානිෂස් වගේ. ඒතකොට මේ වටේටත් දාලා තියෙන ගානිෂස් වගේ. බලමු මේකේ පෙනුම වගේම මම හිතනවා ටේස්ට් එකත් හොඳට ඇති කියලා. අපි පොඩ්ඩක් රිවිව් කරලා බලමු. නැත්නම් කිව්වොත් අර අපි දාපු අයිස්ක්‍රීම් උත් අය කීයක් දැම්මද අපි? ස්ට්‍රෝබෙරි වැනිලා ඒ ලේයර්ස් තුනත් ඇතින් හොඳට ගානට පදමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගානිෂස් උත් එතකොට ඒක පෙනුමට තියෙන ඇතින් උත් අර කන්න කලින් සමහර කස්ටමර්ට පෙනුමට දාලා තියෙන එක. ඇත්තටම හොඳ රසයක් එනවා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න කියලා. කියන්න වචන නැහැ. පෙනුම වගේම ටේස්ට් එකත් සුපිරියටම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මහන්සි වුණේ සනත් අයියා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සනත් අයියේ. මේකේ පේස් ෂෙෆ් කෙනෙක් හැටියට මම හිතනවා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්න ඕනේ නම් මේ වගේ මේ පැති වලින් පේස්ට්‍රි හදන ෂෙෆ්ලා හැටියට එහෙම එන්න ඕනේ නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සනත් අයියාව.
අපි දැන් රස දැහන වැඩසටහනේ අවසාන හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඩිෂස් තුනක්ම හැදුවා. මම කිව්වා වගේ අද ස්පෙෂල් ඩිෂස් තුනක් හදනවා කියලා කිව්වේ. ඩිෂස් තුනක් හැදුවා. පෙනුමත් හොඳ තිබ්බා, ටේස්ට් එකත් හොඳට රිවිව් කරා. ටේස්ට් එකත් සුපිරිටම තිබ්බා. ඉතින් අද දවසේ අපේ එපිසෝඩ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියේ කසුන් අයියයි, සනත් අයියයි. අයියේ ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේකට එකතු වුණාට. ඉතින් අයියා මං ඕගලන් අහන්න කැමති ඔයගන්ට මොන හරි දෙයක් කියන්න තියනද මේ කුකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පැත්තෙන් එන්න ගොඩක් යවුන පරපුර ගොඩක් ආස කට්ටිය ඇති. ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි කියන්න පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඔව් මුලින්ම මම කියන්න ඕන මොකද හැම දෙයකටම කැපවීමක් තියෙනවා න ะ විශේෂයෙන්ම ඉවසීමක්. ෂෙෆ් කෙනෙක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් එළියට දෙන්නේ අපි ගෙස් කෙනෙක්ට. අපි ඇවිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක්ගේ හා සමාන තමයි අපේ යුනිෆෝම් එක අපි අන්දර පස්සේ අපි වැඩ කරන්නේ. මොකද අපි අසනීපයක් වුණාම බෙහෙත් ගන්න යන්නේ ඒකට ප්‍රතිකාරයක් ඇටියෙ. අපිට බඩගින්නක් වුණාම අපි යන්නේ මොකක් හරි තැනකට ගිහිල්ලා කන්නේ. අපිට ඒ වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්න කැමති අලුතෙන් එන අයන්ට හරි දේ ඉගෙනගෙන හරි විදියට හොඳ දෙයක් හැමෝටම ලබා දෙන්න කියන එක. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. අයියාගේ අදහස් මොනවද? සනත් අයියා. කියන තියෙන චෙෆ් කිව්වා වගේම ඒ ටිකම තමයි. බොහොම ස්තුතියි අයියේ. ඒ වගේම මම දෙන්න යන්න කැමති දැන් ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් විසල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ දැන් වැඩ කරලා කොච්චර කාලයක් වෙනවද? මම නිව් ගොඩක් ළඟ ජොයින්ට් උනේ. නමුත් මම මේක ගැන අහලා තියෙනවා. අවුරුදු 20ක විතර 20ක විතර ඉතිහාසයක් තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. සුපර් කියන්නේ ෆැමිලි එකක් හැටියට ඇවිල්ලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා කියන්නේ අපිට ඕන විදියට අපේ කටට අපේ පැලටට හරින විදියට කැම් වෙලා ගන්න පුළුවන් හොඳ තැනක්. ඒ වගේම සර්විස් එක ෆුඩ් එක පැත්තෙන් සර්විස් එක පැත්තෙන් හැම දෙයකින්ම අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොස්පිටල් අපි ආගන්තුක සත්කාර කියන එකත් බලාපොරොත්තු අපි මේ ඒ දේ අපි ගෙස්ලට හරියට දෙන තැනක් මේ රෙස්ටොරන්ට් එක. ඉතින් අන්න ඒක තමයි ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් විසල් රෙස්ටොරන්ට් එක. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලස්සනම දේ. මෙතන ෆැමිලියක් වගේ ඉන්න කට්ටියම ස්ටාෆ් එකත් හොඳයි. ඉතින් ආරාධනා කරනවා අවසාන වශයෙන් මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා ප්‍රේක්ෂක නරඹන ප්‍රේක්ෂක ඔබට එන්න කියනවා ෆ්ලෑග් ඇන්ඩ් විසල් රෙස්ටොරන්ට් එකට. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ ඩයිනින් ස්පොට් එකක්. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති අපි හදපු ඩිෂස් වලින් මේක තේරෙනවා ඇති මොන වගේ තැනක්ද කියලා මේක. හොඳ රිවිව් එකක් ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවත් කියන ගමන් අවසාන වශයෙන් කසුන් අයියටයි සනත් අයියට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලාවක අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනින් සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් නරඹන ප්‍රේක්ෂකවලට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට අවසාන වෙනකම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ෂා කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි මම නලින් අයියා. එතකොට මේ ඔයානේ මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. මරදානේ පොත් කඩවල් ටික පරණ පොත් කඩවල් වලට ආවම අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම හම්බෙන තැන තමයි පීටර් බුක් ෂොප් එක. පීටර් බුක් ෂොප් එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පීටර් බුක් ෂොප් එක ගත්තාමත් අනිත් බුක් ෂොප්ස් වගේම තමයි. පරණ පොත් හැමදේම එකම පෙළට ගොඩ ගහලා තියෙනවා. හැමතැනම බැලුවොත් පොත් විතරයි. යන්න හැරෙන්න ඉඩක් නැතුව හැමතැනම තියෙන්නේ පොත් විතරයි. කෙසේ වෙතත් මේ ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරද්දී මේ පොත් කඩවල් පරණ පොත් කඩවල් ගැන කතා කරගෙන යද්දී ඒකේ තියෙන සමහර පොත් එකතුන් ඇත්තටම ලංකාවේ වෙනත් අතරකින් හොයාගන්නට බැරි එකතුන් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔබට මිලට ගන්න තියෙන පොත් අතරින් මේ පොත් වෙන තැනකින් මිලට ගැනීමට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් ඔබට නොලැබෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එක්පස්සකින් ඔබට මෙතන පෙනෙනවා ඇති ලෙනින් මහතාගේ තෝරාගත් කෘති කිහිපයක්. මගේ අතේ තියෙන පොත වගේම තවත් පොත් කිහිපයක් එක එක කාලවලදී නිකදු පොත්පත් කිහිපයක්ම මෙතෙන්දී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ භාෂාවල විවිධ කෘති ගණනාවක් මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන තවත් කෘති ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යෙන්ම අපි ගොඩක් කට්ටිය බලන දෙයක් තමයි ශබ්දකෝෂය.
එක් භාෂාවල ශබ්දකෝෂ වර්ග ගණනාවක් මෙන්න මේ පොත් කඩවල වලට ආවොත් ඔබට අඩු මුදලට මිලට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිතා කරන නවකතා, ඒ වගේම කෙටි කතා, සංගරා ආදී සියල්ලක්ම මේ ප්‍රදේශයෙන් ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තවත් කතා කරන්න කරුණු කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. මේ පරණ පොත් මොනවද? ඒක මේ කොයි කාලෙද මේක පටන්ගෙන කොහොම දක්වාද මේක විහිදිලා ආවේ? හරිද? ඒ වගේ කතා කීපෙම කතා කරන්න තියෙනවා. තවත් දේවල් ගොඩක් එක්ක ඔබට සමීප ක්‍රමයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් ඉදිරියට යන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉදිරියට ගිහලා බලමු තවත් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔබත් මමත් අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක් තමයි මල්ලසේකර ඩික්ෂනරි කියන්නේ. මල්ලසේකර ශබ්දකෝෂය ඔබත් මමත් අනිවාර්යයෙන්ම නිවසේ සිට පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා වෙච්ච මේ ශබ්දකෝෂය අපේ ගෙදරදී අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන අංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ගැන කතා කරද්දී මේ පොතේ ප්‍රමාණයත් එක්ක බලද්දී මේ පොත ඇත්තටම ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයේ පොතක්. ඒ වගේම අද වෙද්දී පොකට් ඩික්ෂනරිත් ගොඩක් සමාජය අතර මිනිස්සු අතර භාවිතා වෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ තියෙන තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්කලා ඩික්ෂනරි භාවිතය කෙමෙන් අඩු වෙලා අද වෙද්දී ජංගම දුරකථන භාවිතය තුලින් තමන්ට අවශ්‍ය වචන වෙනත් භාෂාවන් වලට පරිවර්තනය කිරීමට මිනිස්සු පෙරමිලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අර අපි ඒ කාලේ සිට මේ කාලේ දක්වා ඒ පොත කුඩා වෙමින් අපේ පරිහරණය සඳහා පහසු වගේම මෙන්න මේ ඩික්ෂනරිත් ඒ වගේම පොඩි පොත් බවට පත් වුණා. ඩික්ෂනරිය තමන්ගේ අතට පහසු තත්වයට ඉතාමත් කුඩා තත්වයට එනකම් පත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ ඔබට පෙන්වන මල්ලසේකර සිංහල ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය වගේම මේ මගේ අතේ තියෙන අනිත් එක ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ ජර්මන් භාෂාව අතර තියෙන ශබ්දකෝෂය. ඒකේ ප්‍රමාණය ඔබට පෙන්වන්න ඇති අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත් කුඩා තත්ත්වයක අපිට සාමාන්‍යයෙන් කණ්ණාඩියක් දාලා බලන තත්වයටම මේක ඒ තරම්ම කුඩායි. ඉතින් මේ වගේ ඩික්ෂනරි මේ හැමදේම කියන්නේ Tamanට අපි පොත්පත් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඒ ගැන වැඩිදුර කතා කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ අන්තර්ජාලයේ හෝ ඔබ භාවිත කරන පොත්පත් අතර ඔබ මේව දැකලා ඇති. කෙසේ වෙතත් ඔබට මේ වගේ ඉතාමත් වෙනස්ම ආකාරයේ පොත්පත් කොහොමද මේවා කොහෙද තියෙන්නේ කොයි වගේද මේ වගේ මොනවද අන්තර්ගත වෙන්නේ කියන කරුණු කාරණා ගොඩක් මේ ප්‍රදේශයට ආවොත් ඔබට බලා ගන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ මරදානේ තියෙන මේ පරණ පොත්පත් කඩවල වලට ආවම මේ තියෙන කෘති වලට අමතරව මේ අපි ගත්ත ඩික්ෂනරි ඒ වගේ දේවල් වලට අමතරව විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔබ නවකතා වලට ගොඩක් කැමති තරුණයෙක් නම් ඔබ නවකතා වලට ගොඩක් කැමති පුද්ගලයෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රදේශයට. ඇවිල්ලා ඔබට ගන්න නොහැකි වෙච්ච ඒත් පරණ කාලේ අතීතයේ තුලදී නිර්මාණය වෙච්ච අතීතය තුලදී ලියවෙච්ච ඒ කෘති ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ ගොඩක් ආස කරපු ඔබ මේ වෙනකම් බලලා තියෙන ගොඩක් අපි චිත්‍රපටි වල ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි ගණනාවක ඒහා සම්බන්ධව සමගාමීව ලියවෙච්ච කෘති ගණනාවක් මේ පරිශ්‍රය තුල ඔබට දැක ගන්නට හැකි වේවි. අනිවාර්යෙන්ම ඔබට කදිම අවස්ථාවක් වේවි මේ. ඔබත් ඇවිල්ලා අවස්ථාව විඳදරාගෙන බලන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන කෘති මොනවද ඒව කොයි වගේද මොන දේවල් ගැන දේවල් ලියවිලා තියෙන්නේ කියලා ඔබටත් වටී කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මරදානේ තියෙන පරණ පොත්පත් කඩවලට එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට නවකතා, කෙටි කතා, ඒ වගේම සංගරා ආදියට පස්සේ ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙනීමේ විෂයක් විදිහට ඉගෙනීම කරන කෙනෙක් නම් ඔබ ඉගෙනීමේ කටයුතු වල නිරත වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට නීති ශාස්ත්‍රයට අදාළව ඒ වගේම වෛද්‍ය විද්‍යාවට අදාළව ඒ වගේම ඉංජිනේරු විද්‍යාව මේ ආදී සියලු ශාස්ත්‍ර වලට අදාළ පොත්පත් රාශියක් මේ ස්ථානයෙන් ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඉගෙනීම් කටයුතු වල නිරත වෙන කෙනෙක් නම් ඔබගේ යටේ සමහර පරණ පොත් ඉතාමත් වැදගත් පොත්පත් ගන්න ලොකු මුදලක් ඔබ යටේ නැති වෙනවා නම් ඔබ යටේ ලොකු මුදලක් නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ මේ ස්ථානයට ආවොත් ඔබට අවශ්‍ය කරන ඉතාමත් පැරණි පොත්පත් මෙන්ම නවීන පොත්පත්ද ඉතාමත් අඩු මුදලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට පේනවා ඇති දැන් එක් පසුකින් මේ පැත්තේ තියෙනවා අපේ නීති ශාස්ත්‍රයට අදාළ පොත්පත් ගණනාවක්. ඒ පොත්පත් ගණනාව මේ රාකේ කොටසක්ම වෙන් කරලා තියෙන්නේ මේ පොත්පත් සඳහා. ඉතින් ඔබ මේ ස්ථානයට ආවොත් ඒ සඳහා විශේෂ වෙච්ච ඒ පොත්පත් ගොඩක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව වගේම ඔබට මේ ස්ථානයේ ඔබට අවශ්‍ය කරන ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය කරන ඒ සියලු දේ එකම තැනකින් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ ඔබට ඉතාමත් පහසු දෙයක් වේවි. ඔබගේ අතට සරිලන මුදලකට ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා මේ පොත්පත් අනිවාර්යෙන්ම ඉතාම ලොකු රුකුලක් වෙන බව නම් විශ්වාසයි.
අයිබෝවන් ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටෙරනින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටෙරරින් කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක. ෆැබ්‍රික් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් එක. ටෙරරින් වල ගොඩක් වෙලාවට බවුන්ඩරිස් තියෙනවා. මොඩියුල්ස්ලා අපිට ඕන කරනවා. පරණ පොත්පත් හොයාගෙන ආව අපේ ගමනේදී අපි මරදානට ඇවිල්ලා මේ පරණ පොත්පත් ගැන හොයා බලද්දී තවත් එක්තරා සම්දිස්ථානයකටයි අපි ආවේ. අපිත් එක්ක මේ මොහොතේදී එකතු වෙනවා බෙනට් සිල්වා මහත්මයා. මම කොච්චර කාලයක් වෙනවද මේ පරණ පොත්පත් තියෙන මේ සාප්පුත් එක්ක එකතු වෙලා? අවුරුදු 20ක්. අවුරුදු 20ක් විතර වෙනවා. ඒතර මට කිව්වොත් මේ සරත් බුක් ෂොප් එකේදී අවුරුදු 20ම ඔබතුමා සේවය කරේ. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන් මේ කාලේ වෙදී අවුරුදු 20ක් පුරාවට ඔබ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්නකෝ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 2000 වසරේදී විතරද එකතු වුනේ? නෑ 90 වසරේ. අවුරුදු 30ක විතර කාලයක් 30කට ආසන්න කාලයක් ඉඳලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. සමහර අවස්ථාවල මම කියේ නැති කාලයක් තිබ්බා. අනිවාර්යයෙන්. ඒතර කොච්චර කාලයක් වෙනවද? ඇත්තටම මේ මරදානේ මෙන්න මේ පාර තුලදී මේ ව්‍යාපාර පටන් අරගෙන. සමහර අවුරුදු 40ක් විතර. අවුරුදු 40ක් විතර වෙනවා. ඒතර බෙනට් සිල්වා මහත්මයා දැනගන්නට කැමතියි දැන් මෙච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ බිස්නස් එක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යනවා. ඇයි මේ තැන මිනිසුන්ට ගොඩක් විශේෂ තැනක් වෙන්නේ? ඒක මෙහෙමනේ දැන් අලුත් පොත්ම ගන්න ඕනේ නැහැ. ළමයිකට විභාගයකට යනවා නම් අලුත් පොත් නේ ගන්න ඕනේ. අලුත් පොත් ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ගාව තියෙනවා පාවිච්චි කරපොත්. මොකද වෛද්‍ය විද්‍යාලයට වුණා පොත්, ඊළාට කාර්මේ කැම්ප් මේ විශ්වවිද්‍යාලවලට වුණා පොත්, ඒ වගේ සෑමාංශික මේ නීති පොත් ඒ වගේ සෑමාංශිකම පාවිච්චි කරපොත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී දැක ගන්නට හම්බෙච්ච දෙයක් තමයි වෙනත් සිල මාත්‍යම ගොඩක්ම තියෙනවා. විදේශ රටවල් වලදී රචනා වෙච්ච පොත්පත් ගොඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ ගැන පොඩි සඳහනක් කරොත් කොහොමද? ඒක මෙහෙමනේ. ඒ ගොඩක් සමහර අය එනවා ඒවත් සොයාගෙන. ඒ විදේශ රටවල පොත්පත් ඒවත් සොයාගෙන ඒකයි. එතකොට කොහොමද මේ විදේශ රටවල් වලදී රචනා වෙච්ච පොත්පත් මෙච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථානයට ආවේ කොහොමද? ඒක මෙහෙමයි. දැන් සමහර අය මේ පිටරට ගිහිල්ලා එහෙ ඉඳලා එනකොට පොත් අරගෙන ඒ බලලා කරලා ඒගොල්ලන්ට උම්මනා නැති වුණාම අපිට ගෙනත් දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මෙච්චර විශාල පොත් ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තව සමහර අය ඉන්නවා ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ අර මේ පොත් එකතු කරනවා. ඒගොල්ලොත් අපිට ගෙනල්ලා පොත් විකුණනවා. අනිවාර්යෙන්ම. මම හිතන්නේ ඔබට ඉතාමත් පැහැදිලි අදහසක් ලැබෙන්නට ඇති මේ මරදානේ තියෙන මේ පරණ පොත්පත් සාප්පු පිළිබඳව. ඒ පොත්පත් සාප්පු වල කොහොමද මේ පොත්පත් ආදිය මෙතනට එන්නේ, ඒ වගේම මෙතන තියෙන පොත්පත් මොනවද කියන එක පිළිබඳ පූර්ණ දැනුමක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැති කියලාත් මම හිතනවා. ඉතින් බෙනට් සිල්වා මහත්තයා මෙච්චර කාලයක් මේ ආයතනයේ මේ ප්‍රදේශයේ ඔබ රැකියාව කරගෙන යනවා. එතකොට මෙතනට එන මිනිස්සු මේ ගැන කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බොහොම හොඳ ව්‍යාපාරයක්. හොඳ ව්‍යාපාරයක්. එතකොට බෙනට් සිල්වා මහත්තයා මේ පවතින මේ රටේ ලෝකයේ දැන් මේ පවතින මේ කොරෝනා COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් එක්කලා ලෝකේ හැමදේම මේ ව්‍යාපාර ආයතන හැමදේම වෙනස් වුණා. මේකත් එක්කලා මේ ව්‍යාපාර මේ පරණ පොත්පත් සාප්පු වලට ඒකෙන් බලපෑම එල්ලුනේ කොයි විදිහටද? සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් එහෙම අපිට මේකක් කියලා නෑ. මොකද මේ නිරෝධායන නීති රීති වලට අනුකූලව අපි වැඩ කරනවා. ඒකයි. අනිවාර්යයෙන්. ඒත් එක්කලා මිනිසුන්ගේ මෙතනට තිබ්බ පැමිණීම අඩු වුණාද කොහමද? එහෙමම කියන්නත් බෑ. ඒ අර ඒ දවස්වල නම් කොහොමද ආවේ නෑ. දැන් යා යථා තත්ත්වයට එනවා. එතකොට ඒ වගේම ඉස්සර වගේම පොත්පත්ුත් දැන් මෙතනට ආයෙත් ලැබෙනවා. සුපුරුදු පරිදි කටයුතු සිදු කරගෙන යන බව නම් ආරංචි. කෙසේ වෙතත් මරදාන මේ පොත්පත් පරණ පොත්පත් සාප්පු වලට ආවම ඔබටත් ඊටම සුවිශේෂ පොත්පත් රාශිය මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා වගේම ඔබට ආරාධනා කරන ඇවිල්ලා ඔබට සොයා ගැනීමට නොහැකි වෙච්ච මොකක් හරි පරණ පොත්පතක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔබගේ අනාගතයට ඕන වෙන ඔබගේ ඉගෙනුම් කටයුතු වලට ඕන වෙන ඕනෑම ශ්‍රේෂ්ඨයකට අදාළ පොත්පත් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට ඇවිල්ලා සොයලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ බෙනට් සිල්වා මහත්මයා ආදී පුද්ගලයන් ඔබට උදව් කරයි මේ පොත්පත් හොයාගැනීමේ කටයුතු සිදු කරන්න. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරමින් තවත් කඩවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒවට යෑමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මේ වැඩ කටයුතු කොහොමද ඉදිරියට සිදු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බෙනට් සිල්වා මහත්මයා මේ මාසේ මේ 18 වෙනිදා පටන් ගන්නවා BMI ෂේත් එකේ මේ පොත් ප්‍රදර්ශන. ඒකටත් අපි යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබට ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මේ සරත් බුක් ෂොප් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන පොත්පත් මොනවද ඒවෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා ඔබලත් බලන්න. ඇවිල්ලා ඔබට මේ අවස්ථාව මේ ස්ථානයට આવොත් තියෙන වෙනස් වූ අත්දැකීම විඳ ගන්න ඔබටත් ආරාධනා කරමින් ඉදිරියට යෑමට මේ බලාපොරොත්තු. බෙනට් සිල්වා මහත්මයා බෙහෙවින් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම. කඳු නගින ලෙඩක් දී කියන ලෙඩක් පොත් බලන ලෙඩක් සැර බයික් ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිරියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න ලෙඩ 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 ලෙඩ
ලෙඩක් මැච් බලන ලෙඩක් තව කුකරි ලෙඩක් තව ස්විමිං ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිරියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. ඔබ මරදානේ පරණ පොත්කඩ සාප්පුවලට එන කෙනෙක් නම් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මරදානේ පරණ පොත්කඩ සාප්පුවල තියෙන බහුතරයක්ම පොත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියවෙච්ච පොත්. ඔබට අවශ්‍ය කරන පොත්පත් රාශියක් නවකතා වේවා කෙටි කතා වේවා සංගරහ වේවා එහෙම නැත්නම් ඔබට අදාළ කරන රසායනික විද්‍යාව වේවා භෞතික විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව ඒ වගේම ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විද්‍යාවට වගේම ඔබ වාණිජ අංශයෙන් ඉගෙනීම් කටයුතු හදාරන කෙනෙක් නම් ඒ අංශයට අදාළ පොත්පත් මෙන්ම ඒ වගේම නීති ශාස්ත්‍රයට නම් නීති ශාස්ත්‍රයට අදාළ පොත්පත් මෙන්ම බහුතරයක් වූ පොත්පත් රාශියක් විදේශ රටවල වෙච්ච ග්‍රන්ථ ආරූඪ වෙච්ච පොත්පත් රාශියක් මෙම ස්ථානයෙන් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ථානයට ආවොත් මේ පොත්පත් ගැනීමේ හැකියාව තියෙන වගේම අනිවාර්යෙන්ම ඔබට එක කඩයකින් නෙමෙයි තව කඩවල් කීපයක් මම හිතන්නේ මේ ස්ථානය තුල කඩවල් 6ක් හෝ 7ක ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන්ම ඔබට දක්නට ලැබේ. ඉතින් මේ හැමතරකටම ඇවිල්ලා ඔබට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපහසුයක් වෙනවා නම් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ ස්ථානවල ඉතාමත් අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇතුළතදී පොත්පත් විශාල ප්‍රමාණයක් ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක ඒ තියෙන පොත්පත්වල තියෙන විශේෂ ග්‍රන්ථ අපි හොයාගැනීමේ දුෂ්කරතාවක් වෙන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඒ කෙසේ වෙනස් වුණත් අපිට අමාරු වුණත් මේ පොත්පත්වල තියෙන වටිනාකම මෙතකයි කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද ඔබට ලංකාවේ යම්කිසි තැනකින් මිලදී ගැනීමට නොහැකි වෙන ඔබට සොයා ගැනීමට අපහසු වෙන ඉතාමත් ඈත අතීතයේදී පවා ලියවුණු පොත්පත් රාශියක් මෙම ස්ථානයේ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබී තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මේ ස්ථානයේ තියෙන අනිකුත් පොත්පත් මොනවද? ඒවා කොයි වගේ පොත්පත්ද තියෙන්නේ? ඒ වගේම මොන භාෂාවලින් මොන විදිහට ග්‍රන්ථ ආරූඪ වෙච්ච පොත්පත්ද මේ ස්ථානයේ දක්නට ලැබෙන්නේ කියලා. මරදානේ තියෙන පරණ පොත්කඩ සාප්පුවලට ආවා අපේ ගමනේදී අපි එක්තරා වැදගත් සම්දිස්ථානයකට තමයි මේ ළඟ ආවනේ. ඒ තමයි අපිට මේ පොත් සාප්පුවල තියෙන පොත්පත් හොයාගෙන යමින් ගිය අපේ ගමනේදී අපිට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් මෙතෙන්දී අපිට හොයාගන්නට හම්බුණා. ඒ තමයි රාජකීය සහ සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන නිල් මහා සටනේ එදා ඈත අතීතයේ සිටම තිබ්බ පොත්පත්. ඒ කියන්නේ අපේ ආව සුවනියර්ස් හැම එකක්ම වගේ ගොඩක් සුවනියර්ස් මේ ස්ථානයේදී අපිට දකින්නට හම්බුණා. ඉතින් ඒ සුවනියර්ස් කීපයක් ඔබට පෙන්නොත් මම හිතන්නේ ඔබට පේනවා ඇති මේ ස්ථානය මගේ අතේ තියෙන සුවනියර්ස් දෙක වගේම මේ ස්ථානයේ තියෙන අනිත් සුවනියර්ස් උත් මේ වගේම බිග් මැච් එකට අපේ බිග් මැච් එකේ රාජකීය සාන්ත තෝමස් නිල් මහා සටන වෙනුවෙන් නිපදවුවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ ආව ගමනේදී මේ හොයාගත්ත සුවනියර්ස් මේ හැමදේම ඔබට සමීප කරලීම තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඔබට සමීප ඡායාරූප වගේම ගොඩක් දේවල් අපිට ළඟ කරදීමේ හැකියාව උදා වෙයි. මම ඔබට ආරාධනා කර සිටින්නේ මේ ඇවිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම වෙනම වූ අත්දැකීමක් මේක. මොකද සාමාන්‍ය අපි ගිහලා බුක් ෆෙයාර් එකකින් එහෙම නැත්නම් පොත් කඩේකින් මිලදී ගන්නවට වඩා ඉතාමත් වෙනස් වූ අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට නම් මේ ස්ථානයට පැමිණීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වේවි. මොකද පරණ පොත්පත් තියෙන්නේ ඒ වගේ මේක හොයාගන්න එක දුෂ්කර වේවි. දුෂ්කරයි තමයි. හැබැයි ඒ වූ වෙනස් අත්දැකීම ලබා ගන්නත් ඔබට අවශ්‍ය කරන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබට වෙනස් ස්ථානයකින් ලබා ගන්නට බැරි. ඒ මේ ස්ථානයේම ලබාගත හැකි පොත්පත් රාශියක් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා. ඔබ ජීවිතේ වෙන කිසිම දිනක දැක නොමැති ඇති. ඒත් ඔබේ ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍ය පොත්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තවත් ඉදිරියට යන්නටයි මේ සූදානම. අපි ඉදිරියට ගිහින් බලමු. නගින ලෙඩක් මේ කියන ලෙඩක් තව කුකරි ලෙඩක් තව ස්විමිං ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිරියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka.
බීස් ක්වෙස්ට් අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් මමත් ඒ කාලේ ඉඳන්ම අනිවාර්යෙන්ම ආස කරපු නවකතාවක්. ඉංග්‍රීසි නවකතා තුළ අනිවාර්යෙන්ම අපි ආස කරපු කතා අපිත් එක්ක හිටපු වීරයෝ තමයි මේවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් බීස් ක්වෙස්ට් පොත් වලට ආස කරන කෙනෙක් නම් මේ කාලේ ඉඳන් මේ කාලේ වෙනකම් බීස් ක්වෙස්ට් පොත් එක එකතු වෙලා හිටපු කෙනෙක් නම් මේ සීරීස් වලට කැමති කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ ඒ වගේම ඔබත් එක්කින් ඔබේ මල්ලි නංගි වේවා එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහන බලන ඕනම කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් මේ ශේෂ්ඨයට ආස කෙනෙක් නම් මේ පොත් කියවන්න ආස කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ මෙතනට එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම මරදාන තියෙන මේ පරණ පොත් එකතු කිරීමේ තැන් වලට ආවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ පොත් සාප් වලින් ඔබට ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ පවතින පාවිච්චි කරපු හැබැයි දැනට හොඳ තත්ත්වයේ පවතින මේ පොත් අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ පොත් මෙපමණක් නෙමෙයි බීස් ස්පෙෂල් පොත් ගණනාවක් මේ පිටිපස්සෙන් දැක්වෙන ප්‍රදේශයේ ගබඩා කරලා තිනවා එකතු කරලා තිනවා. ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරන ඇවිල්ලා බලන්න මේ වෙනස්ම අත්දැකීම් විඳ ගන්න කියලා. පරණ පොත් කඩවල වලට වාගෙන ආව ගමනේ මං කිව්වා වගේ විශේෂ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ අත්දැකීම් ඒ වගේම අපිට ලැබෙන දැනුම විශාල ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ මොහොතේදී අපි ආව අපේ මේ බුක් ෂොප් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා රජිත අයව. අය පොඩ්ඩක් කියමු මුලින්ම මේ බුක් ෂොප් එකේ නම මොකක්ද? මේක ප්‍රියංකර බුක් ෂොප්. ප්‍රියංකර බුක් ෂොප් අපි දැන් මේනවා බ්‍රාන්ච් ඕපන් කරලා තිනවා. අපේ තාකටේ තියෙන ලංකාවේ හැමතැනම බ්‍රාන්ච් ඕපන් කරන්න. මොකද මේක දුර පැති වල ඉඳන් මෙතනට එනවා යාපනයේ ඉඳන් හැම පැත්තෙම එනවා. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය පොතක් නැත්නම් මොකක් හරි සබ්ජෙක්ට් එකකට නැති දෙයක් හොයන්න. ඒ කියන්නේ සමහර සුළු පිරිස් ඉන්නවා ලංකාව ඇතුළේ ජීවත් වෙලා මේ ඉගෙන ගන්නවා එක එක සබ්ජෙක්ට්. හිතන්න දැන් අපිට ක්‍රිමිනල් ගැන මොනවා හරි ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක්ට අලුතෙන් බුක් ෂොප් එකට ගියා කියලා එයා හොයනම දේ ගන්න අමාරුයි. ඒ ගන්නද? කියන්නේ පිට රටින් සාමාන්‍ය ලොකු බල්ක් එකක් ගේන්න තමයි දැන් ඉන්නේ ව්‍යාපාරිකව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වැඩි සේල් එකක් කරන්න. එතකොට ඒ වගේ අඩු සේල් එකක් යන බුක් එකක් ගේන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේ පොත් රැයා වෙනවා. ඒතකොට ඒ වගේ පොත් හොයාගෙන ලංකාවේ හැමතැනම මේ වගේ තැනකට එන්න පෙළඹෙනවා. ඒ වගේම දැනගන්න කැමතිද මේ මරදානේ මේ පරණ පොත්කඩ කීපයක්ම තියෙනවානේ. පොත්කඩ කීපයක්ම මෙතන ගොඩ නැගිලා තියෙනවා. කොයි කාලේ වගේද මේ වගේ මේ ශේෂ්ඨය මෙතනදී ස්ථාපිත වෙන්නේ? මෙතන වෙලා තියෙන කෙරවරම අපේ දැන් තියෙන කාලේ පීටර්ස් කියන එකේ මාම තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රේමදාස බුක් ෂොප් එකේ මාම. මම හිතන විදිහට නම් දැන් අවුරුදු 40ක් විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ යාට පස්සේ දැන් අපේ මෙහෙත් සීයා තාත්තා දැන් මම කියන්නේ හැමතැනම දැන් තියෙන තුන්වෙනි පරම්පරාව තමයි ගෙනියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒතකොට අයියා මේ ශේෂ්ඨය මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වෙළඳාමත් එක තුල කොච්චර කාලයක් වෙනවද? මෙතන මම අවුරුදු 17න් විතර මම එලෙවල් ඉවර වෙච්ච එක මම වගේ මෙතනට ආවා. හරි. එතකොට තව දෙයක් දැන් පරණ පොත් ගැන කතා කරනගෙන පොත්පත් කියන්නේ සම්පූර්ණ දැනුම. මිනිසෙක් පරිපූර්ණ වෙන්නේ තමන්ගේ කියන කියවීමත් එක්කලා තමන් ලබා ගන්න දැනුමත් එක්කලා තමයි මිනිස්සෙක් පරිපූර්ණ වෙන්නේ. මෙතනට එන බොහෝ ජනකායක් බොහෝ දෙනා අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන පොත්පත් අරන් ගිහලා තමන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්නවා, තමන්ට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්නවා. එතකොට මේ එන පුද්ගලයාගෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ දේවල් දහන්න ලැබෙන්නේ? මොන වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද මේ කඩවල් සම්බන්ධව? කියන්නේ හැමෝම ඉතින් මාර්ගයට සැටිස්ෆයි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ හෙම්බත් වෙලා තමයි මෙතනට එන්නේ. කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් හොයන්න බැරුව මෙතනට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ මාර තෘප්තිමත්. ඒ කියන්නේ සමහර අය මට මතක තියෙනවා මේක මැනික් නේ තියෙන්නේ මේක වටයක් කරගෙනොත් ඒ කියන්නේ පුදුම දේවල් තියෙනවා. ඒක සබ්ජෙක්ට්ස් වල එක එක. ඒ කියන්නේ හිතන්න බැරි ගණේ. දැන් කෙනෙක් මෙතනට එන්නේ මොකක් හරි එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන පොතක් හොයාගෙන ආවට මේක වටයක් ඇතුළට ගියොත් එහෙම වෙන්නේ එයා එන්නේ වෙන දෙයකට උනාට ඊටත් වඩා වෙනම දෙයක් තමයි එයා අරගෙන යන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාගේ හිත යන දේවල් මේකේ සෑහෙන්න ඇතුළේ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ බුක් ෂොප් එක ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ බුක් ෂොප් එක ඇතුළතදී අපිට දකින්නට ලැබෙන පොත්පත් කිහිපයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් දුර්ලභ ගණන් ඉතාමත් විශේෂ ගණනේ පොත්පත් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ පොත්පත් කිහිපය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු අපි. එහෙම ගත්තොත් එහෙනම් දැන් මෙතන මගේ මේ වෙනකොටම අපි මෙතන තියන්නෙත් නැහැ වටිනම් පොත් තියන්නේ ගෙදර. දැන් අපි කතා කරද්දී රොබර්ට් නොක්ස් එක තියෙනවානේ. ෆස්ට් ප්‍රින්ට් එක. ඒක තියෙනවා අපි ගාව. ඊට පස්සේ කේව්ගේ ඒ ෆස්ට් ප්‍රින්ට් එක තියෙනවා. ලංකා ඉරිගේෂන්ස් ගැන තියෙන ඒ වගේ ෆස්ට් ප්‍රින්ට් ඒවා ගොඩක් ගණන්. ඒ වගේ බුක් එක සාමාන්‍ය ලක්ෂ 4 3 ඒ වගේ වෙනවා. දැන් මම උදාහරණයකට කියන්නම් ආනන්ද කුමාරස්වාමී කියලා අහලා තියෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. නෙළුම් පොකුණ ගාව තියෙන පාරද නම දාලා තියෙන්නේ ආනන්ද කුමාරමාවති කියලා. මේ තින්නේ යාගේ. දැන් මේකේ එනවා Medieval's of Single Art කියලා බුක් එකක්. ඒ බුක් එක print කරන්නේ පොත් 500ක් වගේ. ඒකෙන් භාගයක් මිස් වෙනවා ගේනකොටම. ඒතර මේ පොතේ මෙහෙම අංකණය කරලා තියෙනවා මේ පොත් මෙච්චරයි කියලා. ඒක දැන් තියෙන පොත් 200ක්. 200ක් වගේ තමයි මම හිතන්නේ ලංකාව ඇතුළේ තියෙන්නේ.
ඒකත් ලක්ෂ 4මාරක් 5ක් වගේ වෙනවා. මේ එයාගේ රාජ්පුත් පේන් කියලා බුක් එකක් මේක. මේක මේ සෑහෙන්න මේකත් වටින පොතක්. මේක ඉතින් තනිකරම ඉන්දියාවේ තියෙන පේන්ටින්ග්ස් වර්ග. මේ වගේ අර තියෙන්නේ. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම සැමුවල් බේකර්. සැමුවල් බේකර් ගේ බුක් එක මේක 1854. කියන්නේ මේ වගේ පොතක් 1854 කියන්නේ අවුරුදු 150 60ක් මේක බේරිලා තියෙනවා කියන එකම තමයි මේක තියෙන වටිනාකම කියන්නේ. මේක දැන් බලන්න පුළුවන් කන්ඩිෂන් එක සුපර්බ්ම තියෙනවා. පික්චර්ස් ඔක්කොමත් එක්ක මේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ රෙයා පොත් ඉතුරු වෙන්නේ මේ වගේ ෂොප් එකක් මේ කියන්නේ ලෝකේ හැමතැනම මේ concept එක තියෙනවා. ඉරේරන්දක බයවීලා ගතේ උගුරකට වේලිලා ගඩාගෙඩින් හාමතයෙන් උන්නා මොන ආලවන්තකම් දුනගා මොන ආලවන්තකම් දුනගා ඉරේරන්දක බයවීලා ගතේ උගුරකට වේලිලා ගඩාගෙඩින් හාමතයෙන් උන්නා මොන ආලවන්තකම් දුනගා මොන ආලවන්තකම් දුනගා බලාපංකෝ නුඹ කේඩැරිවීලා වේයන් කෑව වැට ඉන්න වගේ වෙන පොයට වැහි වහිද මන්දා තෙමිලමරෙන්නට උනත් හිතේ තෙමිලමරෙන්නට උනත් හිතේ ඉරේරන්දක බයවීලා ගතේ උගුරකට වේලිලා ගඩාගෙඩින් හාමතයෙන් උන්නා මොන ආලවන්තකම් දුනගා මොන ආලවන්තකම් දුනගා අවකාශකේ තද පැවිල්ලයි වැහිදිදී නැගෙන මේ දුවිල්ලයි එන වෙසක් මහේ වසකුන් රගනේ මංගලෙදාටයි නුඹේ මගේ මංගලෙදාටයි නුඹේ මගේ ඉරේරන්දක බයවීලා ගතේ උගුරකට වේලිලා ගඩාගෙඩින් හාමතයෙන් උන්නා
මොන ආලවන්තකම් දුනගා මොන ආලවන්තකම් දුනගා මොන ආලවන්තකම් දුනගා නිවන් සනසන්නම් රාධාවනී මායන්නම් වීණාසරින් නලවන්නම් රාධාවනී මායන්නම් මියුරු හඬින් මා වෙතලන් ලන් වෙන්න තුරුළු වෙලාම නුදෙසිත ලත වෙන්න නුරාවිනියේ නේක අනන්ත ඊශ්වර ගයන්නම් දමාකඩුක්කන් ඔටුනු නලල් පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැකි දමාකඩුක්කන් ඔටුනු නලල් පටි කඩුව කරකවා සබයට එන හැකි බලා සිටින අඟනුම් සත්පයි ආලේ බඳී රහසින් බලා සිටින අඟමුන් ආලේ බඳී රහසින් හෙට නාඩගමේ මං රජාට අඳින්න අජාසත් නාමෙන් මුළු ගමේම අඟනුම් මට වහා වැටෙනවා බලාපල්ලා ගොරුන් නිරිදුන් නුබේ ආලේ නිසා ගෝවිකොටක් නෙනා නොවදින් සදා මතු බගයේම හමුවන තුරා ආලේ පසේ කළා හිඳිමි බලා සලුව නොඹ හැරයන් කුවේ ලාට රටින් දුස පැවරී කුවේ හිලිටි දෙපා මද පැවරී කුවේ
සවටි තෙත තැවරේ කුවේහි සලුවරන් ගෙට පලයන් කුමාරිය නැවක නැගී මරු එනවා කුමාරිය කුවේනියේ මහා කුවේනියේ තම්මෙන්නා එනවා රුබරියේ මහා රුබරියේ මහා ආලේ සොයා එනවා බොහොම ස්තුතියි සියලුම දෙනාගෙන් විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන්ම අද මට මේම ස්ථානයට ආරාධනා කරලා මට පොඩි කතාවක් කරන්න ආරාධනා කළා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මම කල්පනා කරේ හැමදාමත් වගේ ලොකු දිග කතාවක් සවිස්තරාත්මක ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් පුරවපු කතාවක් කියනකටත් වැඩිය අපි මිනිස්සු හැටියට අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ අපි ජීවත් වෙලා තියෙන අවුරුදු බර ගානකට මොකක්ද අපේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක වෙලා තියෙන්නේ අපි මිනිස්සු හැටියට සයන්ස් කරලා තිනවා මිනිස්සු හැටියට ආර්ට්ස් කරලා තිනවා මේකේ තේරුම මොකක්ද අපි මෙතනින් එහාට කොහෙටද යන්න හදන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මට කතා කරන්න කැමති සහ ඒක අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ ඒ ගැන අපි හරියට අපි ඒක ගැන කතා බහ වෙනවද ඒක ගැන විශ්ලේෂණය කරනවද කියන ඒක ගැන තමයි මට කතා කරන්න කැමති. ඉතින් මම මේ කතාව මේ විදිහට පටන් ගන්නම්. මගේ ඔළුවේ තියෙන අදහස් ideas ටිකක් මම කියන්නම් බලන්න ඕගලන්ට මේක ෆලෝ කරගෙන යන්න පුළුවන්ද මම මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියන එක. මගේ මුළු කතාව පුරවටම පින්තූරය යන්නේ මේක ඇත්තටම මම මේ ඊයේ පෙරේදා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගත්තා නෙවෙයි මේක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ මං ගාව තිබිච්ච පින්තූරයක්. මේ පින්තූරය මම හැමදාම මගේ ඇහැට ගැටෙන පින්තූරය මේක මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙනවා. මේකෙන් මේ පින්තූරෙන් තේරුම් කරනවා මට පෞද්ගලිකව මම මගේ පෞද්ගලික කතාවක් හැටියට මේ ස්පීච් එක කරොත් මේ පින්තූරෙන් මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැමදාම මම මේක දකිද්දි මම කොහේ ඉඳන්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මේ යුනිවර්ස් එකේ කියවන කතාවක කොච්චර පොඩි පාර්ට් එකක්ද මම ඒ කතාව ඇතුළතදී මම දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියන එක මම කොච්චර පුංචිද මම කොච්චර මේ vast universe එකේ මේ අපිට ඉමක් කොනක් හොයන්න බැරි universe එකේ මම කොච්චර පොඩි ඊටාම පොඩි වෙලාවකට මම ඉඳලා යනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ජීවිතය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉදි පින්තූරයක් මේක. මේක දිහා බලන්න මේ පින්තූරය තෝරගන්න අනිත් හේතුව තමයි අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ කතා බහට ලක් නොවන මාතෘකාවක් මානව විද්‍යාව කියන්නේ. මොකද මේ මානව විද්‍යාව ගැන යම් දල අදහසක් තියෙන කමියුනිටි එකකට සමාජයකට මම හිතන්නේ ආගම ජාතිය වගේ සංකල්ප කල්චරල් වැලියු එකක් ඇඩ් කරන දෙයක් වෙනවා. දැන් මට මේ සොසයිටි එකේ මම දකින දෙයක් තමයි ආගම ජාතිය කියන එක කල්චරලි එහෙම නැත්නම් අපේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ ජනිත වෙන concept එකක් නොවේ වගේ මට හිතෙන්නේ. ඒක අපේ DNA වල තියෙනවා කියලා මට හිතෙන්නේ. නමුත් මට හිතෙනවා මානව විද්‍යාව ගැන යම් අවබෝධයක් තියෙන සොසයිටි එකකට ආගම ජාතිය වගේ දේවල් අපේ කල්චර් එක ඇතුලේ තියෙන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේක අපි රෙස්පෙක්ට් කළ යුතු දෙයක්. නමුත් සියලුම ආගම් සියලුම ජාතීන් කියන එක රෙප්‍රසන්ට් කරන්නේ අර උඩ තියෙන හෝමෝ සේපියන්ස් කියන කොට්ටාශයෙන් කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය පින්තූරේ දැක්කම මට එහෙම හැඟීමක් එන්නේ අපේ සමාජයේ තියෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වල විසඳුම් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා මේ වගේ පින්තූරයක් කරා. නමුත් අද කතාවේ ફોකස් එක වෙන්නේ අවධානය යොමු වෙන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස්ලා කියන කොට්ටාසය. මේ අපි හැමෝම විද්‍යාව හෝ කලාව එහෙම නැත්නම් හෝමෝ සේපියන්ස්ලාගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක වෙලා තියෙන මෙච්චර කාලයකට මොකක්ද කියන එක. මේක පින්තූරේ මෙහෙම තිබ්බට මේක ටිකක් මේකේ හරි තේරුම කියව ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මම මෙහෙම කතාවක් කියන්නම්. මේකේ තේරුම කියලා දෙන්න කලින් එහෙම නැත්නම් මේක කියවන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න කලින් මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් පොඩි කතාවක් කරන්න මෙහෙම.
බලන්න ෆලෝ කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේක. ඕගොල්ලන් හැම දෙනාම අහලා තියෙනවද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් කියන එක? ගැන අදහසක් තියෙනවද ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එක ගැන? නැද්ද? ඒක අලුත් වචනයක්ද නැත්නම් කොහොමද? ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් කියන එක ගැන අදහසක් තිබිලා තියෙනවද 1800 මුල් ගණන් වල උනේ? ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් කියන්නේ කාර්මිකකරණය. ලෝකේ පළවෙනි පාරට මිනිස්සු සොසයිටි එකක් හැටියට සිවිලයිසේෂන් එකක් හැටියට යන්ත්‍ර හදන්න පටන් ගත්ත කාලේ. දැන්ට අවුරුදු 200කට 250කට කලින්. ඉස්සර කාලේ ඊට කලින් 1800 ගණන් වලට මුල් ඊට කලින් මිනිස්සු ගාව යන්ත්‍ර තිබ්බේ නැහැ. හැම එකම තමන්ගේ ආයාසයෙන් කරේ. ෆිසිකල් ශක්තියෙන් කරේ. නමුත් මිනිස්සු අපි හිතනට වැඩි ස්මාර්ට් හෝමෝ සේපියන්ස් ස්මාර්ට් හෝමෝ සේපියන්ස්ලා හැදුවා යන්ත්‍ර. ඉතින් සියලුම දේවල් යාන්ත්‍රිකකරණය වෙන්න ගත්තා. කර්මාන්ත ලෝකෙට එන්න ගත්තා. යන්ත්‍ර මුල් වරට ලෝකෙ එන්න ගත්ත 1800 මුල් ගණන් වල. ඉතින් ඒ කාලේ ඉංගලන්තේ වනාන්තරවල හිටියා සත්තු జాතියක් සුදු සලබයෝ. සුදු සලබයෝ හිටියා ඉංගලන්තේ ඒ කාලේ කාර්මිකකරණය වෙන කාලේ වනාන්තරවල. වැඩේ උනේ මොකද්ද? 1800 මුල් ගණන් වල කාර්මිකකරණය පටන් ගත්තයින් පස්සේ කර්මාන්ත වලින් දුම් එළියට එනවා අවුරුදු ගාණක් යනවා. ඒ වනාන්තර වල තියෙන ගස් වලට දුම් වැදිලා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ දුම් වැදිලා ඒ ගස් කළු පාට වෙන්න ගත්තා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ උනේ අර ගස් වල මෙච්චර කල් වහලා හිටපු සුදු සලබයෝ ඒගොල්ලන් දැන් මෙච්චර කාලයක් ගස් වල දුම් වැදිලා කළු වෙලා තිබ්බේ නෑ. නමුත් දැන් කාර්මිකකරණය වුණාන් පස්සේ 1800 මුල් ගණන් වල ගස් පොඩ කළු පාට වෙන්න ගන්නවා. දූවිලි වැදෙන්න ගන්නවා. වනාන්තර වල පාටවල් වෙනස් වෙනවා ගස් වල. සුදු සලබයන්ව කැපිලා පේන්න ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට එතකොට ස්වභාව ධර්මයේ ඇතුලේ සර්වයිවල් ඒගොල්ලන්ට තිබිච්ච සර්වයිවල් ටැක්ටික් එක නැති වෙලා යනවා. දැන් රැට ඒගොල්ලන්ව එක පාටට පේනවා සුදු සලබයාව අඳුර ගන්න ලේසි. ඒගොල්ලන් ඉක්මනට ගොදුරු වලට අහු වෙනවා. ඉතින් ඔහොමම කාර්මිකකරණයෙන් පස්සේ වනාන්තර වල පාට වෙනස් වුණාන් පස්සේ සුදු සලබයෝ නැති වෙලා යනවා. ඒගොල්ලන් වඳ වෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ස්වභාව ධර්මය කියන්නේ අමුතු තැනක්නේ. අපේ කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන තැනක් නෙවෙයිනේ. ස්වභාව ධර්මයෙන් කරන්නේ සුදු සලබයාට මියුටේෂන් එකක් දෙනවා. සුදු සලබයෝ පොඩ කළු පාට වෙන්න ගන්නවා. හරිද? දැන් ඔහොම කළු පාට සලබයෝ ඉඳලා නැහැ ලෝකෙ 1800 ගණන් වෙනකන්. 1800න් පස්සේ කළු පාට සලබයෝ හැදෙන්න ගන්නවා. මොකද සුදු පාට සලබයෝ මොත්ස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොත්ස්ලා සුදු පාට මොත්ස්ලා වඳ වෙලා යන්න ගන්නවා. කාර්මිකකරණයෙන් පස්සේ කළු පාට සලබය වෙනවා. මම ওই කතාව කියන්නේ මේ හේතු උඩ මේ chart එක තේරුම් ගන්න ලේසි ওই කතාව උඩ. දැන් අපි ගත්තොත් එක ස්ට්‍රේන් එකක් මගේ වම් අත නම් තියෙන්නේ සුදු පාට සලබය නම් ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ මූවමන්ට් එකෙන් වඳ වෙනවා. වඳ වෙලා මෙන්න මෙතනින් තව ස්ට්‍රේන් එකක් කැඩෙනවා. ඒ කැඩෙන ස්ට්‍රේන් එක වෙන්නේ මියුටේට් වෙච්ච කළු පාට සලබය. ගොඩක් අය යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේ වුණත් ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි මේ එවොලූෂන් කියන එක. එකක් පිටිපස්සේ එකක් යන නෙමෙයි අතු කැඩිලා යන එකක්. බලන්න ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට්. ඒක chart එක ලේසි වගේ තේරුණාට ඒක ඇත්ත තේරුම තියෙන එතන. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් දකුණු පැත්තේ කොනේම තියෙන ඔස්ට්‍රේලිපිතිකස් ඇෆ්‍රිකානස් කියන එක. බලන්න එයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. උඩට යන්නේ එයා අවුරුදු මිලියන 1.5ක් විතර ඉන්නවා. එයාගේ ස්ට්‍රේන් එකක් කැඩෙනවා හෝමෝ හැබිලිස්. හරි? හරිද? හෝමෝ හැබිලිස් ස්ට්‍රේන් එකක් යනවා ඇෆ්‍රිකානස් එක ඉවෝල්ව් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අනුවර්තන වෙනවා හෝමෝ ඉරෙක්ටස්ට. ඉතින් මම මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක කරන්නේ සයන්ස් ඔෆ් මියුසික් වලටත් එන්න කලින් අපි කවුරුද කියන අදහස ගන්න. අපි හෝමෝ සේපියන්ස්ලා එකපාරට පොළොවට මතුවන්නේ නැහැ. හෝමෝ සේපියන්ස්ලාගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා අවුරුදු ලක්ෂ 2ක. අවුරුදු ලක්ෂ 2ක් අපි ඉඳලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ අර උඩම ඉන්න හෝමෝ සේපියන්ස්ලා. අපිට කලින් අපේ එක එක ස්ට්‍රේන්ස් ඉඳලා තියෙනවා. හරි? දැන් අපිට චිම්පන්සින් නෑද වෙනවා කියලා කියන්නේ බලන්න වම් පැත්තේ වෙනම ශාඛාවක් බෙදෙනවා චිම්පන්සීස්. ඒගොල්ලන් අවුරුදු මිලියන 6ක් තිස්සේ ඉවෝල්ව් වෙවි යනවා. ඒකේ අතු බෙදෙන එක මම පෙන්නලා නැහැ. මම අතු බෙදෙන එක පෙන්නලා තියෙන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් කියන ස්ට්‍රේන් එක හැදෙන හැටි තමයි මම මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ ඉතුරු සියල්ලම වඳ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් කාටවත් කැලේකට ගිහිල්ලා හෝමෝ ඉරෙක්ටස් කෙනෙක්වත් හෝමෝ හැබිලිස් කෙනෙක්වත් කාවත් හොයාගෙන ඉන්න බෑ. ඉස්සර පුළුවන් අවුරුදු 50000කට 60000කට කලින් සමාජයට හෝමෝ ඉරෙක්ටස් හෝමෝ හැබිලිස්ලා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්න තිබ්බා. එන ඊට පස්සට යද්දී තව ඉන්න තිබ්බා. නමුත් දැන් නෑ. දැන් හෝමෝ සේපියන්ස්ලා ඉන්නේ. වැඩේ තියෙන්නේ විශේෂත්වය කියන්නේ මේ chart එකේ ඉන්න හැමෝටම වැඩිය හෝමෝ සේපියන්ස්ලාගේ මොකද්ද අමුතු
අමුතු ගතියක් තියෙනවා. ඒ ලොකු ලීප් එකක් තියෙනවා. ලොකු පිම්මක් පැනලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්. ඒගොල්ලන් පැනලා තියෙන පිම්ම ඉන්ටෙලෙක්චුවලි පැනපු පිම්මක්. ඒ පිම්ම ඇතුලේ තියෙනවා human expression එකක්. එන homo sapien expression එකක් තියෙනවා. ඒ expression එක ඇතුලේ science and arts වගේ දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔය එකක්වත් එකතු වෙලා තිබ්බේ නැහැ homo erectus වත් homo habilis වත් australopithecus africanus වත් මොකකවත් ඔය මේක තිබිලා නැහැ. ඉතින් ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඒකට හේතුව තාම විද්‍යාවෙත් මම හිතන්නේ හොයාගෙන නැහැ. මොකද අපිට එවිඩන්ස් එහෙම නැත්නම් ඩේටා නැහැ. ඇයි homo sapiensලා ඔච්චර ඉන්ටෙලිජන්ට් එහෙම නැත්නම් ඔච්චර ලොකු ලීප් එකක් එන්නේ කියන එක හොයාගෙන නැහැ. නමුත් අපි ඔක්කොම මෙතන ඉන්න අය homo sapiensලා ඉඳලා අපිට අපේ ගමන ගැන පොඩි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. අපි අද වෙනකන් ශිෂ්ටාචාරයක් හැටියට මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඇයි අපි කරන දේවල් කරන්නේ? ඇයි සයන්ස් කියන එක ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඇයි ආර්ට්ස් කියන එක ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඒක ඉස්සරහට කොහොම ඉවෝල්ව් වෙයිද? පිටිපස්සේ කාලෙක එහෙම නැත්නම් පහුගිය කාලේ ඒවා කොහොමද තිබ්බේ කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ chart එක තියාගෙන මේ කතාව කරන්නේ. මේ සම්පූර්ණ කතාවට පුරාවටම මේ chart එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේක තමයි අපේ ලයිෆ් එක. එහෙම නැත්නම් අපිට ಜಾති ආගම් එහෙම නැත්නම් এডুকেෂන් අධ්‍යාපනය කලාව සියලුම දේවල් හැදෙන්නේ homo sapien කියන එක්කෙනාගේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක මත. එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඉන්ටෙලෙක්චුවල් කැපැසිටි එක මත තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් වල උපත දැනගන්න අපිට අදහසක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන තැන් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පැටලෙලි සහගත තැන් ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම කියන්න හදන්නේ ඊළඟ කතාව තමයි දැන් මම කියවනේ ලක්ෂ දෙකක කාලයක් විතර අවුරුදු ලක්ෂ දෙකක කාලයක් විතර අපි ජීවත් වෙලා තිනවා මේ පොළොවේ ඇවිද. හැබැයි ඒකෙන් අවුරුදු 1,50,000ක් විතර අපි ජීවත් වුණේ බොහොම අසීරු තත්ත්වයක. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ homo sapiens ලගේ ජීවිතේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය උනේ කෑම හොයාගෙන කාලා වර්ගය බෝ කරලා ගල් ගුහාවට වෙලා එහෙම නැත්නම් ඉන්න කැලයකට වෙලා ජීවත් වෙන එක. එතනින් එහාට අපිට ලොකු අවශ්‍යතා සහ වුමනා තිබ්බේ නැහැ. අපිට ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ නැහැ. අපිට මොනවද රස කෑම පීට්සා වගේ දේවල් මොකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. ලෝකේ කාර්මිකකරණය වෙලා නැහැ. කිසිම අවශ්‍යතා හා වුමනාවල සීමාවන් මාර පොඩි කෑම සහ වර්ගය බෝ කිරීම වගේ දේවල් විතරයි ඕන වෙලා තිබ්බේ. නමුත් එක්තරා මොහොතක homo sapiens ලා කියන කට්ටිය මාර ස්මාර්ට් හින්දා එක්තරා මොහොතකදී ඒගොල්ලන්ට හිතනවා අපි කැලේට ගිහිල්ලා දඩයම් කරගෙන එන්න ඕනේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු මොකක් හරි ওই කාලේ ගෝත්‍රනේ තිබ්බේ. එක ගෝත්‍රයක් කැලේකට දඩයම් කරන්න ගියොත් 10 දෙනෙක් ගියොත් එන්නේ 4-5 දෙනයි. එක්කෝ ඉතුරු 5 දෙනා සතෙක් ගහලා මැරිලා ඒ වගේ. ඔහොමනේ ඒ කාලේ ජීවිතේ තිබ්බේ. homo sapiens ස්මාර්ට්නේ. ඒගොල්ලන්ට හිතනවා අපි කැලේට ගිහිල්ලා දඩයම් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි කැලේ ඉන්න සත්තු ටික මෙතනට ගෙනලා මෙතන ඇති කරලා අපි මෙතනම දඩයම් කරමු කියලා. ඉතින් අවුරුදු 15000කට කලින් එහෙම නැත්නම් 10000කට කලින් ඒ කියන්නේ අර අවුරුදු 90000ම මෙරි ඉඳලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බොහොම අසීරු තත්ත්වයක ඉඳලා තියෙන්නේ. නමුත් අවුරුදු 10000කට 15000කට කලින් homo sapiens තීරණය කරනවා. ඉරාන් ඉරාක් හරිය. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ පළවෙනි ඇග්‍රිකල්චරල් රෙවොලූෂන් එක. ඒකෙදී ඒගොල්ලන් තීරණයකට එන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා කැලේට ගිහිල්ලා දඩයම් කරගෙන ජීවිතේ අන්තරට දාගෙන එනවට වැඩිය හොඳයි කැලේ ඉන්න සත්තු ටික ගෙනල්ලා කොටු කරලා ඒගොල්ලන්ව බෝ කරන්න පුළුවන් නෑ. එහෙම නැත්නම් කෑම ටික ගෙනල්ලා වගා කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි ලෝකේ පළවෙනි ඇග්‍රිකල්චරල් රෙවොලූෂන් එක. අවුරුදු 10000කට 15000කට කලින් ඔන්න ඔතනින් තමයි අපේ කතාව පටන් ගන්නෙ. සයන්ස් ඇන්ඩ් ආර්ට්ස් කියන කතාවේ මූලාරම්භය ඔතන තියෙන්නේ. හේතුව නිකන් හිතලා බලන්න මුළු දවසම උදේ ගිහිල්ලා හවස් වෙනකන් සතෙක් දිහා කුරුමානම් අල්ලගෙන ඉඳලා සතාවත් මරලා තමන්හුත් මැරුම් කාලා කෑම කියන මිනිස්සයා දැන් උදේ ඇහැරුණාම තමන්ගේ ගල්ලෙන එහා පැත්තේ තියෙනවා වගාවන්. තමන්ගේ ගල්ලෙන එහා පැත්තේ සත්තු කොටු කරලා දාලා තිනවා. ඕන සතෙක්ව මරලා කෑම හොයාගන්න පුළුවන්. කෑම කියන එක හොයාගන්න අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම මිනිස්සු කොට්ටාසයක එහෙම නැත්නම් එහෙම ගෝත්‍රික කට්ටියකට දැන් කරන්න ලොකු වැඩක් නැහැ. උදේ ගිහිල්ලා ආපහු රෑ වෙලා එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ගන්න මේ කැම ටික ඔක්කොම ළඟම තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු නිකන් ඉන්න ගන්නවා. දැන් අවුරුදු 1,90,000ක් 1,80,000ක් මහන්සියලා වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට දැන් හම්බ වෙනවා ලෙෂර් ටයිම් එකක්. පොඩ්ඩක් තමා ඉන්න වටපිටාව දිහා බලන්න වෙලාවක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒ ජීවත් වෙන්නේ මොකක්ද මේ වටපිටාවේ තියෙන දේවල්? අහස කියන්නේ මොකද්ද? තරු කියන්නේ මොකද්ද? ගංගාවල් කියන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ මේ පරිසරය ගැන ඔබ්සර්ව් කරන්න ගන්නවා.
ඔය leisure time එක, ඔහොම free time එකක් හම්බුන පළවෙනි අවස්ථාව ඉතිහාසයේ Homo sapiens වලට අවුරුදු 10000කට 15000කට කලින් ටයිග්‍රිස් යූෆ්‍රටිස් කියන ගංගාවල අසල ඉරාක් ඉරාන් කියන ඒරියා එකේ අවුරුදු 10000කට කලින් මිනිස්සු මුලින්ම ඇග්‍රිකල්චරල් රෙවොලූෂන් එකක් හොයා ගන්නවා. ඔන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කියපු leisure time එකේ ඒ free time එකෙන් Homo sapiens ලා පටන් ගන්නවා දේවල් observe කරන්න, ඇවිදින්න ගන්නවා, අහස දිහා බලනවා, කාලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හිතන්න ගන්නවා, intellectual දේවල් ගැන හිතන්න ගන්නවා, පින්තූරයක් අඳින්න හිතනවා මිනිස්සෙක් පළවෙනි වතාවකට. මිනිස්සෙක් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් හදන්න හිතනවා, මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. ඒගොල්ලන්ට ජීවිතය ගැන අලුත් පිටුවක් පෙරලන්න හිතනවා. ඉතින් ඔන්න ඔතනින් තමයි science and arts කියන එක ලෝකයේ මුලින්ම පටන් ගන්නෙ. එතකන් science and arts කියන එක ලොකුට ලෝකෙ තිබ්බේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට free time එකක්, leisure time එකක් හම්බෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාවේ තමයි මිනිස්සු වටපිටාව බලලා මිනිස්සුන්ට උමනාවක් එන්නේ. right. අපි මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් හදලා බලමු. අපි කවියක් ලියලා බලමු. අපි පින්තූරයක් ඇඳලා බලමු. ඔය කියන එක. ඉතින් ඕගලන්ට ඕනනම් ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අවුරුදු 20000 පරණ කේව් පේන්ටින්ග්ස් තාම තියෙනවා ෆ්‍රාන්ස් වල. ලස්කෝ කියලා ගුහාවක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ පළවෙනි ඇඟිලි සලකුණ. එහෙම පළවෙනි මිනිස්සෙක්ගේ අත්සන. ඒ කියන්නේ ගල් වෙනකට අත තියලා පේන්ට් උඩින් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අත ගත්තම ඒ මාක් එක තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ පළවෙනි අපිට දැනට හොයාගෙන ලෝකේ තියෙන පළවෙනි අත්සන. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි human imprint එක. ඉතින් ඔයගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අවුරුදු 40000 පරණ ෆ්ලූට් එකක් ළඟදී හම්බෙලා තිනවා ජර්මනි වලින්. ඒක සත්තුන්ගේ ඇටකටු වලින් හදලා තියෙන එකක්. ඉතින් නිකන් හිතලා බලන්න අවුරුදු 40000කට කලින් මිනිස්සුන්ට සර්වයිව් වෙන්නවත් විදියක් නැති වෙලාවක තව මිනිස්සෙක් ගිහිල්ලා සතෙක්ගේ ඇටකටුවක් අරන් ඒක සුද්ධ කරලා ඒකේ හිල් ටිකක් විදලා ෆ්ලූට් එකක් හදන්න ඒ මිනිස්සයා ලෝකෙ දිහා අමුතු විදියට බලන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ science and arts කියන එක දියුණු වෙන්නේ. මම මේක කියන්න හදන්නේ මෙච්චර ස්ට්‍රෙස් කරලා science and arts කියන එක අපි හිතන තරම් ගොඩක් දුර තියෙන topics දෙකක් නෙමෙයි. ඒක එකම කාසියේ දෙපැත්ත වගේ topic එකක්. science උයි arts අපි ඉස්කෝලවල වෙනම විෂයන් හැටියට ඉගෙනුවාට එහෙම නැත්නම් වෙනම ධාරාවන් හැටියට ඉගෙනුවාට science and arts කියන එක එකට එක අත්වල බැඳගෙන ඉන්න ඕන විෂයන් දෙකක්. නැත්නම් ඒ දෙක collapse වෙනවා. ඒ දෙක කඩාකප්පල් වෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි අපි ගත්තොත් Apple වගේ කම්පැනියක් හෝ Google වගේ කම්පැනියක් හෝ එහෙම නැත්නම් Tesla වගේ වාහන හදන කම්පැනියක් වුණත් ඒ කම්පැනිස් ඇතුලේ science කියන විෂයක් තියෙනවා, ආර්ට්ස් කියන විෂයක් තියෙනවා. දැන් ටෙස්ලා කාර් එකක් හදන්න සයන්ස් ඕන. නමුත් ටෙස්ලා කාර් එක ඩිසයින් කරන්න සහ ඒකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක වැඩ කරන හැටි බලන්න ආර්ට්ස් ඕනේ. Google උත් එහෙමයි. Google එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදන්න සයන්ස් ඕනේ. නමුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ලුක් එක හදන්න ආර්ට්ස් ඕනේ. ඉතින් කල්පනා කරලා බලන්න ඇයි අපි සයන්ස් සහ ආර්ට්ස් කරන්නේ අපේ ලයිෆ් එකේ කොහොමද ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් එන්නේ කියලා. මං තව මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්. නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් අපි Homo sapiens ලා හැටියට අපි human expression එකක් එළියට දැන එකනේ කරන්නේ. එක්කෝ අපේ ලයිෆ් එකේ quality of life කියන එක අපේ ජීවිතේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරන්න තමයි අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්නේ. ඒකනේ අපිට modern medical science කියන එක අපි දියුණු කරන්න හදන්නේ. අපිට ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අපිට හැම ලෙඩයකටම බේතක් හොයන්න ඕනේ. ඉතින් science කියන එක එහෙම develop වෙනවා. ඒ science එහෙම develop වෙනවත් එක්කම art කියන එකත් develop වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලේ සහ ඊටත් කලින් තමයි ෆිල්ම් පටය කියන එක ආවේ. එහෙම නැත්නම් ඇනලොග් ටේප් කියන එක ආවේ. ඇනලොග් ටේප් එකේ පුළුවන් අපිට සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඇනලොග් ටේප්ස් වල එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් ටේප්ස් වල අපිට පුළුවන් චිත්‍රපට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න, ස්ටෝර් කරලා ගබඩා කරලා තියාගන්න. ඕක මුලින්ම මිනිස්සු හැදුවේ ইনফර්මේෂන් ස්ටෝර් කරන්න. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් වගේ ইনফර්මේෂන් ස්ටෝර් කරන්න. නමුත් අර ඉස්සලක් කිව්වා වගේ Homo sapiens ලා කියන මාර ස්මාර්ට් කට්ටියක්. ඒගොල්ලන් ඒක පාවිච්චි කරන්න ගත්තා චිත්‍රපට හදන්න. කලාත්මක එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකකට. ඇනලොග් ටේප්ස් ජර්මන් කාර්ය යුද්ධෙට අර රහස් ඔත්තු සේවාවල් වලට ඇනලොග් ටේප්ස් හදද්දී තවත් මිනිස්සු සෙට් එකක් ඒ ඇනලොග් ටේප්ස් පාවිච්චි කරලා සින්දු රෙකෝඩ් කරන්න ගත්තා. සින්දු නිර්මාණය කරන්න ගත්තා. ඉතින් සයන්ස් සහ ආර්ට්ස් කියන එක ඔය අපි හිතන තරම් දුරක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එකම දෙයක්. එකම human expression එකක්. ඉතින් හොඳම උදාහරණය තමයි 1977 කාල් සේගන් යවන Golden Voyager satellite එක. ඒ Golden Voyager satellite එකේ තියෙන්නේ තාම ඒක පොඩි satellite එකක්. ඒක 1977 දී කක්ෂගත කරනවත් නෙමෙයි කක්ෂගත කරන වටේ කරන කෙනා. ඒක ඇත්තටම යුනිවර්ස් එකට මුදා හරිනවා. 1977 දැන් අවුරුදු 40ක් විතර ඒක යුනිවර්ස් එක හරහා පීරමින් යනවා. මේ විදිහේ ඒක සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එළියේ තියෙන්නේ ඒ සැටලයිට් එක. ඒ සැටලයිට් එකේ තියෙනවා golden records දෙයක්.
ඒ golden records වල තියෙන්නේ අපි homo sapiens ලා හැටියට අපි කතා කරපු භාෂාවල්, අපි ගායනා කරපු ගීත, අපේ පින්තූර, අපේ එක එක ජාතීන් වල එක එක ඇෆ්‍රිකන් අය, චයිනීස් අය, ජපනීස් අය, ඒෂියන් අය, ඉන්දියන් අය, එහෙම නැත්නම් ඇමරිකන් අයගේ පින්තූර, ඒගොල්ලන් හදපු චිත්‍රපට, අපේ ස්වභාව ධර්මය, ඒ සියලුම දේම ඒ golden voyage record එකේ තියෙනවා. ඒක තමයි අපි යුනිවර්ස් එකට මුදා හැරියේ. හේතුව මොකද්ද? හේතුව කවදාද මේ මිෂන් එකේ පර්පස් එක තමයි ඔයගොල්ලන් පුළුවන් නම් දන්නේ නැති අය ඉන්නවනම් මේක ගිහලා බලන්න. මේක ඊටාම සීරියස් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් 1977 දී කරපු කාල් සේගන් කියන සයන්ටිස්ට් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරේ. එයා කරේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි humans ලා හැටියට අපි homo sapiens හැටියට මොනවාද කරලා තියෙන්නේ? අපි civilization එකක් හැටියට මොනවාද කරලා තියෙන්නේ කියන එකේ information එක තැනකට ගොනු කරනවා. ඒකේ තියෙන භාෂාවල් මට මතක හැටියට 30 ගානක් හෝ 40 ගානක අර වෙල්කම් කියන වචනේ දැන් ඒක අපේ සිංහල එකක් තියෙනවා. ආයුබෝවන් කියන එකක් තියෙනවා ඒ golden voyage. ඒ ආයුබෝවන් කියන එක මේ වෙලාවේ අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එළියේ golden record එකක පාවෙමින් යනවා. මාර ස්පීඩ් එකකින්. ඉතින් ඒක දිහා දෙපාරක් කල්පනා කරලා බැලුවම ඒක හරි අමුතු දෙයක්. මොකද ඕකේ ওই මිෂන් එකේ පර්පස් එක වෙලා තිබ්බේ කවදා හරි අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එළියේ ගොඩාක් ඈතට ගිහිලා තව අවුරුදු 100ක් වෙන්න පුළුවන්, 200ක් වෙන්න පුළුවන්, 5000ක් වෙන්න පුළුවන්, 5 ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්. කවදා හරි දවසක අපිට වැඩිය ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් සිවිලයිසේෂන් එකකින් ওই golden records receive කරොත් අපිට වැඩිය ආලෝක වර්ෂ මිලියන ට්‍රිලියන ගාණක් ඈත තියෙන සිවිලයිසේෂන් එකකින් ওই golden records receive කරොත් ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න හම්බ වෙනවා මෙහෙම homo sapiens කියලා જાතියක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා අවුරුදු බරණ ගානකින් ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් භාෂාවක් කතා කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අකුරු තිබිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කමියුනිකේට් කරලා තිබිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ආර්ට්ස් කරලා තිබිලා. ඒගොල්ලන් සින්දු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් සයන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් සයන්ස් කරා කියලා තේරෙනවා. මොකද ඒක යන්නේ සැටලයිට් එකක් කරා. ඉතින් homo sapiens ලා කියන්නේ ඕවගේ જાතියක්, මාර ස්මාර්ට් જાතියක්. අපි දැනටමත් අපේ ඉම්ප්‍රින්ට් එක යුනිවර්ස් එකට අතහැරලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේ කතාව ඇතුලේ ස්ට්‍රෙස් කරන්න ඕනේ මේ කියන science and arts දැන් උතන ඔය golden voyage record එකක් වගේ එක science and arts කියන එකනේ අපි එළියට යවලා දෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ artistic expression එකක් එළියට යවලා දෙන්නේ. ඕක අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මට එනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට හිතන්න අපි තුමු රාජකීය විද්‍යාලය ඇතුලේ ඉන්න සංගීතය කරන ළමයි. දැන් මෙතන ඇවිල්ලා perform කරලා ගියේ. ඕගලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕන. ඕගලන් සංගීතය ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගලන්ගේ මේජර් එක එහෙම නැත්නම් ඕගලන් විෂය ධාරා සංගීතය නම් ඒ සංගීතය කියන එකේ ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඒ performance එක ඇතුළට ඕගලන්ට තාක්ෂණය කියන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය කියන කෑල්ල ඕගලන්ගේ performance එක ඇතුළට දාගන්න නම් ඒ දැනුම අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි හිතමු කම්පියුටර් පීරියඩ් එකකට ගිහිල්ලා ඕගලන්ට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න හම්බ වෙනවා නම් අපි හිතමු මොකක් හරි ඔඩියෝ එඩිටිං software එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් ගැන දැනගන්න ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා නම් එහෙනම් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ආර්ට් එක ඇතුළට සයන්ස් කියන එක ගේන්න පුළුවන්. ඕකෙම අනිත් පැත්ත තමයි සයන්ස් පන්තියේ. සයන්ස් පන්තියේ අපි ආලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්නවා, දෝලන තරංග ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඒක හුදෙක් ඉන්ෆර්මේෂන් විතරක් නැතුව ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙස් කරලා ඇනලයිස් කරලා ඒකෙන් ක්‍රියේටිව් දෙයක් කරන්න පුළුවන් අය. ඒ කියන්නේ ආත්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉනොවේටිව් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා සයන්ස් පීරියඩ් එක ඇතුලේ ආටිස්ටික් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියේටිව් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා. සහ මියුසික් නැටුම් හෝ චිත්‍ර කියන මේක ඇතුලේ අපිට ඒක චිත්‍ර කියලා වෙනම වෙන් කරලා උගන්වන්න බෑ. චිත්‍ර කියන එක ඇතුලේ දැන් අද දවසේදී තියෙනවා ෆොටෝෂොප් වගේ දේවල් තියෙනවා, පේන්ට් වගේ ඩිජිටල් දේවල් තියෙනවා, ඩිජිටල් ඩ්‍රොයින් තියෙනවා. ඔය සියලුම දේ තාක්ෂණය සමග මුසු වෙච්ච දේවල්. ඉතින් තාක්ෂණයයි කලාවයි කියන එක වෙන් කරන්න බෑ. ඒ වෙන් කරන්න බැරි එක මට දකින්න ආසයි අපේ පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ. ඉතින් මම හිතනවා උගන්ට මේ සම්බන්ධව දල අදහසක් මොකක් හරි ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. මට දවස් අවසානයේ කියන්න කැමති අපි පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුළතදී අපි කලෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඉන්ෆර්මේෂන් නෙමෙයි. අපි ගෙදර අරන් යන්න ඕනේ. දවල් 2 වෙද්දි ගෙදර යද්දී අපි අරන් යන්න ඕනේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් නෙමෙයි. අපි අරන් යන්න ඕනේ knowledge දැනුම කියන එක. අපි අරන් යන්න ඕනේ පාසලෙන් ගත්ත ඉන්ෆර්මේෂන් අපි කොහොමද ප්‍රොසෙස් කරලා අපේ ක්‍රියේටිව් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකකට දාන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපේ ඉනෝවේෂන් එකකට දාන්නේ. අපි සයන්ස් පන්තියේ ඉගෙන ගන්න දේ ගෙදර ඇවිල්ලා කොහොමද අපේ ජීවිතේට අදාළ කරගන්නේ. ඒක පාසලෙන් උත් වෙන්න ඕන දෙයක්. දැන් අපි විභාගයකට පුරුදු වෙන එක විතරක් නෙමෙයි සයන්ස්
පන්තියේ ඉඳලා කරන්න ඕනේ. සයන්ස් පන්තියේ ඉගෙන ගන්න එක අපි මැරෙනකන් අපිට ඕන වෙනවා. ආර්ට් කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආර්ට් කරන එක්කෙනා කරන එකට යාට සයන්ස් උත් ඕන නැහැ. යාට සයන්ස් අයින් කරලා ආර්ට් විතරක් තනියම ඉගෙන ගන්න බෑ. එහෙම තැනකට ලෝකෙ ඉවෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තැනකට හෝමෝ සේපියන්ස් ඉවෝල්ව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉවෝල්ව් කියන වචනේ මාර ඉම්පෝටන්ට්. අපි එවලූෂන් එක කියන්නේ. මේ එවලූෂන් එකේදී අපිට ඉස්සර වගේ ආර්ට් කරන්නවත් ඉස්සර වගේ සයන්ස් කරන්නවත් බෑ. දේවල් ගොඩක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ටෙක්නොලොජි කියන එක දියුණු වෙලා තියෙනවා. ආර්ට් කියන එක ඇතුලේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. සයන්ස් කියන එක ඇතුලේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. සයන්ස් කියන එක ඇතුලේ ආර්ට් තියෙනවා. ආර්ට් කියන එක ඇතුලේ සයන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩිවයිඩ් එක මේ බෙදීම පුළුවන් තරම් අවම කරන්න ඉස්කෝලෙන් ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න ඒවා. ඉස්කෝලෙන් දැනුම ගන්න. ඉන්ෆර්මේෂන් ඕන එක්කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. අපිට ආවර්තිතාවක කටපාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තියෙන ලිස්ට් එකක් කටපාඩම් කරන් ගිහිල්ලා ඒක මතකෙන් ආපහු විභාගෙට ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු වාසියක් වෙන්නේ නැහැ Tamanට හෝමෝ සේපියන් කෙනෙක් හැටියට. ඒක ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ආපහු ඔළුවේ තියෙන එක එළියට දානවා විතරයි. ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙස් කරලා එළියට මොකක් හරි ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ප්‍රොසෙස් කරලා තමන්ගේ ජීවිතේට එහෙම නැත්නම් තමාන්ට ඉනෝවේටිව් වෙන්න පුළුවන් නම් තමාට ක්‍රියේටිව් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න මං හිතනවා එතන යමක් තියෙයි කියලා. ඉතින් මගේ කතාව අවසන් කරන්න මට කියන්න ඕනේ මම මියුසික් කියන වචනේ රිප්ලේස් කරොත් ආර්ට් වලින් ආර්ට් ෆෝම් කියන එකෙන් ආර්ට් ෆෝම්ස් උයි සයන්ස් උයි කියන එක මහ ලොකු දුරක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ දෙක එකම කාසියේ දෙපැත්ත වගේ දෙකක්. ඒක හොඳට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ තියෙන ලොකුම companies දැක්කොත් එහෙම නැත්නම් ලොකුම events දැක්කොත් ගිහිල්ලා බලන්න YouTube එකේ ගිහිල්ලා ගාලා බලන්න ඇමරිකාවල තියෙන Super Bowl half time show එක. ඒක science වලයි art වලයි එකතුවක්. Google වගේ company එකක ලොකු project එකක් බලන්න. AI project එකක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒක arts සහ science වල එකතුවක්. Tesla වගේ company එකක මොකක් හරි campaign එකක් බලන්න. Elon Musk වාහනයක් කක්ෂගත කරනවා. ඒකේ science උයි art උයි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් ලෝකෙ evolve වෙන්නේ එහෙම තැනකට. Homo sapiens ලා evolve වෙන්නේ එහෙම තැනකට. ඉස්කෝලෙන් ගන්න දැනුම ගන්න බලන්න ඉන්ෆර්මේෂන් අරන් ගිහිල්ලා ඒක විභාගයට ලියනවට වැඩිය හොඳයි ඉන්ෆර්මේෂන් අරන් ගිහිල්ලා ප්‍රොසෙස් කරලා ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැනකට ඒ දැනුම ගේනවා නම් බොහොම ස්තුතියි. Ladies and gentlemen, let's give another round of applause for those words of encouragement. Next, we'll be playing a famous song, Loved by Us All, composed by Mr. Charita Atalage, Kampanavan Mahamaya. Ini di mana-mana
ನುಬೆ ಹಮುವುತೆರೆ ಹಿನಿವೇವಿದೋ විමසුවනේ ආදරයක් දැනුණා ඔබ මා අතරේ කවුරුත් නොදී ඔබේ හවා අපවත් කළේ ඔබමයි මා හදපතුලේ ඇරයුම් නාවක එව්වා කවුද මනුවගේ කියා දෙන්න මහගේ वसंते दुराइगो किसे होलंगाविदो अनंते दकीदो निंतर हनुवन तुरा नौकावे गमने नौकावे गमने करुणा उसे करुणा है हतर के अंग के उन्म करुणा वन मगे पकुवट बहुत दिन न दयान मदना मगे बाल बाल दन उसमें तो दिन करुणा हांगन में दिवी कांत केरे कमल करुणा वसंते दुराइदो किसे होलंगे विदो अनंते दकीदो निंतर हम वन तुरा
වෙන්නේ මේ ජීවේ ඉන්නකට හුරු හඳයන්නේ මායාවේ අතීතම රැවටු වසන්තේ දුරයිදෝ කෙසේ හොලංගවිදෝ අනන්තේ දකීදෝ නින්තර හමුවන තුරා නෞකාවේ ගමනේ නෞකාවේ ගමනේ නෞකාවේ Let's give a round of applause for the Royal College Oriental Music Society. අයියේ දැන් අපි මියුසිෂියන් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් කොහොමද අපි ජර්නි එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ? ඒ වගේම අපි දන්නවා මියුසික් කියන්නේ යුනිවර්සල් ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඒ වගේම දැන් අපි ගත්තාම ඒ තියෙන රිද්ම් ඔක්කොම සයන්ස් වලින් අපිට ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැන් මියුසික් වල තියෙන රිද්ම් එකයි සයන්ස් උයි අතර අනිවාර්යෙන් කම්බිනේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කම්බිනේෂන් එක අපි දන්න විදිහට දැන් පේෂන්ට්ලා හීල් කරන්න ඒවයි ගොඩක් ඒවාට යොදා ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් අත්දා බලනවා කියලාත් අපි දන්නවා. ඒ වගේ අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැනත් අපිට පොඩි අයිඩියාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? චෙක්. ඔයා ප්‍රශ්න දෙකක් අහන එකක් අහන්නේ මියුසිෂියන් කෙනෙක් හැටියට ජර්නි එකක් පටන් ගන්නේ කොහොමද කියලා නේ? ඔව්. ඒකට ඉතින් ස්ට්‍රික්ට් ෆෝමියුලේටඩ් ආන්සර් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරොත් හොඳයි මෙහෙම කරොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ තමන් ඉන්ඩිවිජුවලි තමන් දන්නවනම් තමන්ට මියුසික් වලට ස්කිල් එකක් තියෙනවා කියලා තමන්ට හිතනවා නම් ඒ මොහොතේ තමයි තමන් ජර්නි එක පටන් ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ජර්නි එක සාර්ථක කරගන්න කරන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාගේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරන්න වාට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා ගිටාර් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් සෝංග් රයිටර් කෙනෙක් නම් වාට ගොඩක් දේවල් රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තමන් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ඇටියට ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන නම් තමන්ට තව ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරන එකට අමතරව තමන්ගේ ස්කිල් එක දියුණු කරගන්න එකට අමතරව තව කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම දේවල් වල කම්බිනේෂන් එකකින් තමයි ඉතින් මියුසික් ජර්නි එක ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටැලන්ට් ඇන්ඩ් ස්කිල් කියන වචන දෙකේ වෙනස දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ටැලන්ට් කියන්නේ තමන් උපතින් කියන දේ. තමන්ට උපතින් දායද වෙන දේ. ඒකක් තියෙන්න ඕනේ මියුසික් කරන්න පටන් ගන්න හිතන්නවත්. ඊට පස්සේ කියන්නේ ස්කිල් එක. තමන් ඒ ටැලන්ට් එකට අමතරව ප්‍රගුණ කරන දේවල්. ස්කිල් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ස්කිල් එක කියන එක අපිට බලෙන් සල්ලි වලට වගේ ගන්න පුළුවන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා දියුණු කරගන්න පුළුවන් එකක්. නමුත් ටැලන්ට් කියන එක එහෙම කරන්න බෑ. හොඳම උදාහරණේ ක්‍රිකට් වල අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් සනත් ජයසූරිය වගේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් පටන් ගන්නේ ටැලන්ට් එකකින්. මාර අන්ऑතොඩොක්ස් බැට්ස්මන් කෙනෙක් ටැලන්ටඩ් කියන තැනින් තමයි යාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙන්නේ ටීම් එකට. ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. ඒකට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. පැය ගණන් ප්‍රැක්ටිස් කරලා. ඉතින් ඔය කතන්දරේම තමයි මියුසිෂියන් කෙනෙක්ටත් අදාළ වෙන්නේ. නමුත් මියුසික් වලදී තව තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු තමන් පර්ෆෝමර් කෙනෙක් හැටියට එළියට යනවා නම් මම එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. මම කම්පෝසර් කෙනෙක්. මම ගොඩක් වෙලාවට ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ තමයි මගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. නමුත් පර්ෆෝමර් කෙනෙක් හැටියට එළියට යනවා නම් තව තියෙනවා ප්‍රගුණ කරන්න දේවල්. අපි හිතමු ස්ටේජ් ප්‍රසන්ස් එකක් තියෙනවා නම් තමන් කොච්චර පැය ගානක් ප්‍රැක්ටිස් කළා ගිටාර් හෝ වෝකල් ට්‍රේනින් කරලා ස්ටේජ් ප්‍රසන්ස් එක. තමන් මොනවද අඳින්නේ? තමන් කොහොමද කතා කරන්නේ? තමන් ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඇල්බම් එකක් වගේ කරන කාලයකට වාට බිස්නස් කරන මිනිස්සුන් හම්බෙන්න වෙනවා. ඕකනේ ඉතින් අපේ යථාර්ථය. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ මියුසික් කියන එකේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රොමෝට් කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මම පෞද්ගලිකව ඒව කරන්නේ නැහැ. මට එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇවිල්ලා නැහැ තාම. නමුත් ඒක මම දැනගෙන හිටියා කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සීලුම කම්බිනේෂන්ස් වල එකතුවක් තමයි මියුසික් ජර්නි එකක් කියන්නේ.
සමහර වෙලාවල් තියෙනවා තමන් ලකි වෙන වෙලාවල්. එහෙන් මෙහෙන් දේවල් කඩාගෙන පාත් වෙන ඒකත් ජර්නි එකට ඒක ඉතින් ලයිෆ් එකේ තියෙන දෙයක් නේ. අනිත් තව ආපු මියුසික් වලින් ගොඩ මේ සයන්ස් වලින් ගොඩ ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් මියුසික් වල තියෙන එලිමන්ට්ස් නේ. තාල, ටයිමින් සයන්ස් වල ඩිෆයින් කරන්න අමාරු මියුසික් එකකින් හැදෙන ඉමෝෂන් එක. අපි හිතමු මේජර් කෝඩ් එකක් ප්ලේ කරාම හැපි වගේ ෆීලිං එකක් එන්නත් මයිනර් කෝඩ් එකක් ප්ලේ කරාම දුකක් වගේ ෆීලිං එකක් එන්නේ ඇයි කියන එක්ස්ප්ලනේෂන් එකට යන්න අමාරුයි තාම. ඒක තමයි මියුසික් වල තියෙන මැජික් එක. මියුසික් වල තියෙන මැජික් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරුයි සයන්ස් වල. නමුත් සයන්ස් වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් මේජර් කෝඩ් එක හාමනීස් කොහොමද එන්නේ පයිතගොරස් කරෙත් ඒකයි. දැන් අපි අද මේ ප්ලේ කරන ස්කේල් එක C to C තියෙන ස්කේල් එක notes 12 ස්කේල් එකේ frequencies define කරන්නේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට අවුරුදු 4000කට කලින් පයිතගොරස්. අපි පයිතගොරස් ප්‍රමේය කියලා ඉගෙන ගන්න ඒ මනුස්සයාම තමයි. ඒ කතාවත් ඕනනම් බලන්න රිසර්ච් කරලා ගෙදර ගිහලා එයා කම්හලක් ගාවෙන් යද්දි යාට ඇහෙනවා යකඩ කූරු තට්ටු කරන සද්දයක්. යාට ඇහෙනවා යකඩ කූරු දෙකක් එකපාර තට්ටු කරද්දි හාමනි වෙලා ඇහෙන වෙලාවක් යා නෝටිස් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ආපහු යකඩ කූරු දෙකක් තට්ටු කරද්දි හාමනයිස් වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් යාට ඇහිලා තිනේ. යා කල්පනා කරලා බැලුවා ඇයි එකක් හාමනි වෙන්නත් අනිත් එක හාමනි නොවෙන්නත් හේතුව. එයා ඊට පස්සේ යකඩ කූරු අතර මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන එයා notes ඔක්කොම define කරන frequencies define කරන එක ලොකු කතාවක්. නමුත් ඒකයි science වලින් එහෙම නැත්නම් maths වලින් පුළුවන් music වල තියෙන informative දේවල්. එහෙම නැත්නම් music කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන information එළියට ගන්න පුළුවන්. frequencies, perfect harmonies. දැන් අපි music කරන කෙනෙක් වෙන්න ඇතිනේ. අපිට C to G කියන්නේ perfect fifth ගන්නනේ. ඒ perfect fifth එකට අවශ්‍ය කරන frequencies ටික define කරන්න පුළුවන්. සයන්ස් වලින්. නමුත් perfect fifth එක perfect කියන satisfaction එක අපිට එන්නේ ඇයි කියන එක සයන්ස් වලින් define කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකයි taste කියන එක define කරන්න අමාරුයි සයන්ස් වලින්. taste කියන එක define කරන්න පුළුවන් නම් කලාව කියන එක මෙහා වෙන්නෙත් නැහැ. කලාව හැටියට තියෙන්නේ ඒක define කරන්න බැරි හින්දා ඒක define කරන්න පුළුවන් නම් අද ඉඳන් කලාව නවතිනවා. ඒක හැමෝටම set equation එකක් හම්බ වෙනවනේ. ඒකද කලාව කියන එක මිස්ට්‍රි එකක් තියෙන. මේ මිස්ට්‍රි එක ඩිෆයින් කරන්න අමාරු සයන්ස් වල. ඉතින් ඒ මිස්ට්‍රි එකටම අදාළයි වාව කියපු හීලින් කියන එක. මියුසික් කාලා හීල් වෙනවා කියන එක තාම ඒක සයන්ටිෆිකලි ප්‍රූවන් ෆැක්ට් එකක් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් මිනිස්සු ඔක්කොම මියුසික් වලින් හීල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. තාම එහෙම ලෝකේ කරන්න පටන් ගන්න නැත්තේ ඒක තාම ප්‍රොසීඩර් සයන්ස්. එහෙම නැත්නම් බොරු සයන්ස් එකක් හැටියට තමයි ඒක තාම තියෙන්නේ. ඒක ෆැක්චුවලි මිනිස්සු තාම මොඩර්න් සයන්ස් වලින් ඔප්පු කරලා තියෙන එකක් නෙමෙයි. ෆ්‍රීකවන්සි එකකට මොකක් හරි රෙසොනේට් වුණ පළියට මිනිස්සු හීල් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට රිසර්ච් කරලා සමහර විට මිනිස්සු විදියක් හොයාගනි. හැබැයි තාම ඒක ඔප්පු කරපු නැති ප්‍රොසීඩර් සයන්ස් එකක් හැටියට තියෙන්නේ. හීලින් කියන එක මිනිස්සුන්ට ඔළුවෙන් හිතත් ඒක සයන්ටිෆිකලි ප්‍රූවන් නැහැ. එහෙම එකක් තියෙනවා. මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න මූණ බැලුවාම හැමෝම ගාව චරිත අයියගෙන් අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මට පේනවා. තව කවුද කැමති මේ අවස්ථාව උදා කරගන්න? අයියා මේ තැනට එන්න ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් ඩ්‍රීම් කරාද? ඒ වෙනුවෙන් කොච්චර කැපවීම කරාද? මට හරියට මෙතනට එන්න ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් මේ තැනට එන්න ඔය දැන් ඉන්න තැනට එන්න ඩ්‍රීම් කරාද? සහ මේ ඒ වෙනුවෙන් කරපු කැපවීම මොනවද? නෑ මගේ එහෙම ඩ්‍රීම් කරලා මෙහෙම තැනකට එන්න ඕනේ කියලා එහෙම අදහසක් මගේ තිබිලා නෑ. මගේ තියෙන එකකුත් නෑ. මං සාමාන්‍යයෙන් මම කරන දේවල් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක මගේ ජීවිතේ තවත් එක්තරා අවස්ථාවක්. ඉතින් ඕගොල්ලන් මෙතන ඉන්වයිට් කරපු එක. නෑ. මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට ගොඩක් ඌමනාවක් තිබ්බේ. අර මම ඉස්සෙල්ලා කතාවේදී කිව්වේ මට ඕන වෙලා තිබ්බේ මගේ ඇඟේ තියෙන මියුසික් එක. එහෙම නැත්නම් මම ඉගෙන ගන්න මියුසික් එක. ඒක ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක කොහොමද කම්බයින් කරන්නේ? දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි මම ඇත්තටම එච්චරම හොඳ ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටලිස්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි. මට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න හොඳම පියානිස්ට් එක මාව තියන්න බෑ. මම එහෙම පියානෝ ගහන්න පුළුවන් මනුස්සයෙක් නේ. මම පියානෝ යන්තම් දුරකට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම කම්පෝසර් කෙනෙක්. මගේ ඔළුවේ අයිඩියාස් තියෙනවා. මියුසිකල් අයිඩියාස් තියෙනවා. මෙහෙම මේ වගේ ලිරික්ස් ටිකට මෙහෙම වුණොත් හොඳයි. මේක මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරත් හොඳයි කියන කන්සෙප්චුවල් අයිඩියා එක තියෙනවා. ඔය අයිඩියා එක එළියට දාගන්න දැන් මාධ්‍ය ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. නිකන් හිතන්න මට පින්තූරයක් ඩිසයින් කරන්න ඕන නම් මට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අවුරුදු 20කට කලින් මට පින්තූරයක් එළියට ඇඳලා දාන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ නැහැ. නමුත් දැන් පුළුවන්. දැන් තියෙනවා ෆොටෝෂොප් වගේ දේවල් තියෙනවා. මගේ ඔළුවේ තියෙන අදහස් එකතු කරලා එළියට දාන්න පුළුවන් මාධ්‍ය ගොඩක් තියෙනවා. මියුසික් උනත් එහෙමයි. මට සම්පූර්ණ බෑන්ඩ් එකක් ගෙනල්ලා ස්ටුඩියෝ එකේ රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණත් මට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් කම්පියුටර් ඉස්සරහා ඉඳගෙන. මොකද මම හරියටම දන්නවා
ඩ්‍රම් එකක ගෲව් එකක් වදිද්දී ඒවයි velocity high hat එක කොහොමද velocity එක වෙනස් වෙන්නේ kick එක ඒව ඔක්කොම අන්න ඒක මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා මම ඉගෙනගෙන තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මිනිස්සු ප්ලේ කරද්දී කොහොම ෆීල් එකක් තියෙනවද කියන එක මාත් යම් තා දුරකට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ප්ලේ කරන ඉඳන් මට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා මගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කළා. ඒක තමයි මියුසික් ටෙක්නොලොජි කියන්නේ. ඒක චිත්‍ර කලාවට හැම දෙයකටම ඕක අදාළයි. හැම ෆීල්ඩ් එකකටම කලාවටම විතරක් නෙමෙයි. ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එකක් මිනිසුන්ට දැන් ඉතින් විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒක හරි ලේසි. ඒක හින්දාම තමයි ඕක බ්ලෙසිං එකකුයි කර්ස් එකකුයි දෙකම තියෙනවා. ඕකේ. ඒක අතකින් බ්ලෙසිං එකක් මට හිතෙනවා. සමහර විට කර්ස් එක මොකද හැමෝටම අයිඩියා එකක් එළියට දාන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේක ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් ස්පීච් කියලා තියෙනවානේ ඕනෙක් කෙනෙක්ට ඕන අදහසක් එළියට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දවසට සින්දු 100ක් විතර එළියට එනවා. හොඳ සින්දු බොහොම කීපයක් තියෙන. ඉතින් හොඳ නරක කියන සබ්ජෙක්ටිව්. නමුත් හැමෝම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම තුළ පොඩි ආපහු ව්‍යාකූල තත්ත්වයකුත් එනවා. ඒක අපිට දකින්න හම්බ වෙන ලංකාවේ ෆිල්මිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. නමුත් වාහනේට ප්‍රශ්නට උත්තරේ තමයි ඔව් මම ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්නේ දැන් තියෙන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මගේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එකක් එළියට ගන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් තමා විශ්වාස කරනවා නම් තමාගේ ඔළුවේ හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා ඒක ඉස්සර කාලේ වගේ රෙස්ට්‍රික්ට් වෙන්නේ නැහැ දැන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර කාලේ හොඳ මියුසිෂියන් කෙනෙක් කියන අවුරුදු දැන් අපි තුමු 200කට 300කට කාලේ මොසාට් වගේ එක්කෙනෙක් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ ඒ ගානට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නම් විතරයි තමයි මියුසිෂියන් කෙනෙක් හැටියට සලකන්නේ. ඒ කාලේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් මොකක්වත් තිබ්බේ නැහනේ. අද පුළුවන් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මං වගේ මිනිස්සෙක්ට ඕනනම් නොටේෂන් එකක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා මියුසික් එක මං කරන්නේත් ඒකම තමයි. ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්ත ගොඩක් තියෙනවා මගේ මියුසික් ඇතුලේ. ඉතින් ඔව් දියුණු වෙන තාක්ෂණෙත් එක්ක ඉතින් අපේ ටොපික් එකත් අද දියුණු වෙන තාක්ෂණෙත් එක්ක තමන්ගේ කලාව එකතු කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ කාලේ යෙදුවේ. ඔව් චරිතයි. මම මේ හෝල් එකේ ඇවිදිද්දී මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න ආරාධිත පාසලක කෙනෙක්ට තියෙනවා කියලා මට දැනගන්න ලැබුණා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි මේ ප්‍රශ්නේත් අහලා ඉමු. අයියේ දැන් අපි දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් මියුසික් නැත්නම් කම්පියුටර් මියුසික් සහ රියල් මියුසික් අතර ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. මොනවද ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් සහ රියල් මියුසික් අපි රියලි මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ප්ලේ කරනකොට ඒක සහ අපි කම්පියුටර් එකෙන් මොකක් හරි එකක් කම්පෝස් කරනකොට ඒ දෙක අතර තියෙන ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් අපි දකිනවා. ඒකට හේතුවක් සහ ඒක ඕවර්කම් කරගන්න මොකක් හරි ටෙක්නික් එකක් එහෙම දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. Thank you. එහෙම වෙනසක් හැමතිස්සෙම දකින්න හම්බ වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතමු හොලිවුඩ් වල බ්ලොක්බස්ටර් මූවි එකක් මොකක් හරි ඇවෙන්ජර්ස් හරි මොකක් හරි ඒක ගැන ෆිල්ම් ස්කෝර් එක වා හිතන්නේ ඇත්ත ස්ටුඩියෝ එක ලයිව් ගහපගත්ත ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපෑද එතකොට ඒක ඇත්ත එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් තියෙනවද ඒකේ? ඒක තමයි හරි මිනිස්සු සෙට් එකක් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරොත් අපිට ඇත්ත එකේ මේක අතර ලොකු වෙනසක් හොයන්න අමාරු තැනකට එනවා. මම හිතනවා වා අහන්නේ ඒක නේ වා අහන්නේ අපි ඇත්තම ඩ්‍රමර් කෙනෙක් ගිහලා මෙතනට ප්ලේ කරන එකයි කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න හදන එක අතර. ඔව් අපිට ඇත්තටම මිනිස්සෙක්ව ගෙනල්ලා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඒක මම නෑ කියන්නේ. අපි තුන් මගේ සින්දුවකට මට ඩ්‍රම්ස් රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ස්ට්‍රින්ග් සෙක්ෂන් එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. මට ඒ පහසුකම තියෙනවා නම් ඒ රිසෝසස් තියෙනවා නම් ඒකට වැය කරන්න පුළුවන් පිරිවැය තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් හියුමන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තමයි කැප්චර් කරන්න ඕනේ. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ අර ඉස්සලා කිව්ව මියුසික් වල තියෙන මැජිකල් ගතිය ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒක ආපහු ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලින් රීක්‍රියේට් කරන්න මාර වෙහසක් දරන්න වෙනවා. ඒ පිරිවැය හෝ රිසෝසස් නැති තැන තමයි මම ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට යන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හරි දුප්පත් තාම. හොලිවුඩ් වල බ්ලොක්බස්ටර් ස්කෝර් එකක් අහලා අපිට ස්ටුඩියෝ එකේ ඒක රිසෝස් එකක්වත් නැහැ. අපිට එහෙම ඉන්ස්ට්‍රුමෙන්ටලිස්ට්ලත් නැහැ සහ ඒ පිරිවැය නැහැ. ඒක වෙනම ලෝකයක්. ඒකයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න මේ යන්නේ. නමුත් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට හොඳ බොරුවක් කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔප්ෂන් එකට හැටියට තියෙන්නේ රෙකෝඩින් කරන එක නම් අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි ඔප්ෂන් එක. ඒක තමයි බෙස්ට් ඔප්ෂන් එක. ඒකට යන්න පුළුවන් නම් ඒකට යන්න ඕන. ඒකට යන්න බැරි තැන්වල මිනිස්සු ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා.
බොහොම සවුත් විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරොත් ඒක ඇහෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාගේ කියලා ඇහෙනවා. නමුත් හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ලෝකේ ඉන්නවා. ලෝකේ ඉන්නවා මාර හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරිල්ලත් කලාවක්. මිනිස්සෙක් ඇත්ත ඩ්‍රම් එකක් ප්ලේ කරන එකේ කලාවක් තියෙනවා වගේම අර ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරිල්ලත් කලාවක්. අන්න එතන තමයි අපි හයිබ්‍රිඩ් වෙන්නේ. අර මේ කතාවේ කිව්වා වගේම තමයි. හෝමෝ සේපියන්ස් ලගේ තවත් කෑල්ලක් ඒක. අපි ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි අපි හදලා තියෙනවානේ. ඒ ටෙක්නොලොජි එකත් අපි කලාවක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. අපි දැන් සමහර පින්තූර තියෙනවා අපිට ඇඳලාද ඩිජිටල්ද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. දැන් Facebook එකේ ස්ක්‍රෝල් කරද්දි දකින්නවානේ පින්තූර මේක ඇඳලාද කියලා හිතන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා එහෙම දාලා දෙනවා. ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි. පැන්සලකින් ඇඳපෙගත්ද නැත්නම් ඩිජිටල් ආර්ට් එකක්ද කියලා. මොකද ඩිජිටල් ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම හියුමන් ඉම්ප්‍රෙෂන් එකකට ළඟ තැනකට එන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරනවා කියන එකත් ආර්ට් එකක්. ඒක නිකන් මේ රොබෝ කෙනෙක්ට දීලා වැඩේ කරගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කළා තමන්ගේ ආර්ට් එක තමයි එළියට ගන්නෙ. ඒක එක විදියක්. එහෙම නැත්නම් Tamanට ඇත්තටම බෙරයක් වගේ එකක් තට්ටු කරලා රෙකෝඩ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආර්ට් එකේ ෆ්ලේවර්ස් දෙකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක එක තැනකට ගේන්න පුළුවන් තැනුත් තියෙනවා. එහෙමද? ඔව්. අපේ ආරාධිත පාසලක තවත් සහෝදරයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒ ප්‍රශ්නෙටත් යමු වෙමු. අයියේ මේ ප්‍රශ්නේ සංගීතයට අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි අයියා එහෙනම් බෑ. හරි කන අහන්න. ආනන්ද. ඔව් අයියා මේ කතාවේදී කියනවානේ දැන් සන්තුෂ්ත මිනිසෙක් හැදෙන්න ඕනේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප ඔය තුනෙන්ම කියලා. එතකොට අයියා දැන් සන්තුෂ්ත මිනිසෙක් හැදෙන්න ඕන අයියා කතාවේදී කියනවානේ සන්තුෂ්ත මිනිසෙක් හැදෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් කලාව මේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා දැන් හැබැයි මේ අපිට සයන්ස් කරද්දී මේ සයන්ස් කරන්න එනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිව ගෙවල් වලින් ප්‍රෙෂර් කරනවා, ක්ලාස් වලින් ප්‍රෙෂර් කරනවා, බාහිර දේවල් කරන්න එපා, මේවා නවත්තලා වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කැම්පස් යන්න බැරි වෙනවා, මේක ගොඩ දාගන්න බැරි වෙනවා කියලා. එතකොට අයියේ දැන් අපි ඒ රිස්ක් එක තියාගෙන බාහිර දේවලුත් කරගෙන ඉගෙනීම කරන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ ඒ රිස්ක් එක ගත්තොත් අපිට ඒක ඇචීව් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒක නේද ලයිෆ් එකේ තියෙන චැලෙන්ජ් එක. කවුරු හරි අපි හිතමු තමන්ගේ ළඟම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, තමන් නොවන ඕන කෙනෙක්ට ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට තියෙන චැලෙන්ජ් එක. දැන් ඔයා බිලීව් කරනවා නම් ඔයා සයන්ස් කරන එක. දැන් මාත් සයන්ස් කරපු එකේ මම මැත්ස් කරේ. ඉතින් මටත් ওই ප්‍රශ්නෙම තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක බොරු කරලා පෙන්නන්න. ඒකට ඉතින් ඒක ඔයාගේ ලයිෆ් choice එකක් ඒක. ඔයාට සයන්ස් කරන ගමන් ඔයාට මියුසික් කරන්න ඕනේ නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට දවසට පැයක් දෙකක් ඔයාගේ මොකක් හරි කරන කලාවකට Tamanට කාලය යොදවන්න ඕනේ නම් Tamanට ඒක කරලා ඒකේ සක්සස් එකක් මොකක් හරි තියනවද කියන එක Tamanට චෙක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒකේ මොකක් හරි සක්සස් එකක් හම් වෙන තැනක ඒකට විරුද්ධ වෙන අය සමහරට අඩියක් දෙයක් පස්සට තියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක බොරු කරපු මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා ලෝකේ. ඕන තරම් ඉන්නවා. සයන්ස් කරන ගමන් මියුසික් කරපු අය හෝ මියුසික් කරන ගමන් සයන්ස් කරපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. මේ ඉතින් ඒක වාගේ ලයිෆ් choice. තමන්ගේ ජීවිතේ මොකද කරන්න ඕනේ ය කියන එක තමන්ගේ ලයිෆ් choice එකක්. ඉතින් වාහනේ එහෙම ගෙදරින් හරි කොහෙන් හරි එන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක කරලා ෆේල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා දහන්නේ. නෑ දැන් මම අහන්නේ මේ දැන් ක්ලාසස් වල ඉන්න කට්ටිය පේරන්ට්ස්ලා මේ හැමෝම උදාහරණත් එක්ක පෙන්නනවා මේ කට්ටියට මෙහෙම වුණා බහුතරය අසාර්ථකයි කියලා පෙන්නනවා මේ දෙකම කරන්න ගිහිල්ලා. එතකොට එතනදී මම දැන් මට බාහිර දේවලුත් කරන්න ඕන නම් අධ්‍යාපනයත් කරගන්න ඕන නම් එතනදී මම රිස්ක් එකක් ගන්නවා වෙනවා. එතකොට දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ රිස්ක් එක ගත්තොත් ඒ රිස්ක් එක worth ද කියන එකද? අන්න හරි. ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ මට. ඒකට උත්තරේ දන්නේ වා තමයි. ඒ රිස්ක් එක worth ද කියලා. කොහොමද මං කියන්නේ ඒක? ඒ කියන්නේ ඔයානේ දන්නේ ඔයාගේ පොටෙන්ෂල් එක. ඉතින් ඔයා බලන්න ලෝකේ টপ most මිනිස්සු 10ක් 15ක් අරගෙන බලන්න. බිල් ගේට්ස් කියන්නේ ඊටාම ස්මාර්ට් මිනිහෙක්. එයා හාවර්ඩ් එකේ එයාගේ ඩිග්‍රී එක කරන එක නාත්තලා තමයි මයික්‍රොසොෆ්ට් පටන් ගත්තේ. එයාට කී දෙනෙක් මොනවා කියන්නේ නැද්ද? හාවර්ඩ් ඩිග්‍රී එකකින් ඩ්‍රොප් අවුට් වෙලා මයික්‍රොසොෆ්ට් එකේ කම්පැනි ගන්න වාට පිස්සුද කියලා අහන්නේදී. ඊලොන් මස්ක් ඩොමිනේ 750කට විකුණුවා එයාගේ PayPal කම්පැනි එක. ඒකෙන් 350ක් දාලා එයා පටන් ගත්ත ටෙස්ලා කියන කම්පැනි එක. මිනිස්සු එයාගෙන් ඇහුවා එයාට පිස්සුද කියලා. රිස්ක් එක worth ද? ඒක බිල් ගේට්ස් තමයි දන්නේ. දැන් මම හිටියා නම් මමත් කියන්නේ ඒකම වෙන්න පුළුවන්. ඒ රිස්ක් එක worth ද කියන එක උත්තරේ දන්නේ ඒ ඉන්ඩිවිජුවල්. දැන් එහෙම බැලුවොත් මමත් රිස්ක් එකක් ගන්න තියෙනවා. මට
ලේසියෙන් මීට වැඩිය වෙන වෘත්තියක් තෝරගන්න පුළුවන්කම මට තිබ්බා. මට මියුසික් ෆුල් ටයිම් කරන්න ඒක necessity එකක් නෙමෙයි. අත්‍යවශ්‍යම වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒකට ආසෙන්ද තමයි මම ඒක තෝරගත්තේ. ඉතින් ඒ රිස්ක් එක ලයිෆ් එකේ එක්තරා තැනකදී මම ගත්තා. ඒක worth මං හිතනවා worth ඇති කියලා. තව ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඕක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඉතින් රිස්ක් එකක් ජීවිතේ රිස්ක් එකක්. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ මටත් තිබිච්ච ප්‍රශ්න තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟට ගන්න ඩිසිෂන් එක Tamanට වැඩ කරයිද නැද්ද? ලයිෆ් එක කියන්නේ ගැම්බල් යන්නේ සූදුවක් වගේ එකක් තමයි. Taman ඒක කාඩ් එක ප්ලේ කරලා බලන්න ඕනේ. වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ආපහු අලුතෙන් කැල්කියුලේට් කරලා එනවා. ඒ රිස්ක් එක ගන්න හරියට රිස්ක් එක කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳ සක්සස් ස්ටෝරි එකක් තියෙයි. ඒ අනිත් අය කියන දේ බොරු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාට විතරයි. ඒක ඕනම ෆීල්ඩ් එකක ඒක එහෙමයි. ස්පෝර්ට් එකකදී එහෙමනත් එහෙමයි. අපි හිතන ක්‍රීඩකෙක් නිතරම ෆේල් වෙනවා කියලා. ඔයාට මේක ගහන්න බෑ මේමයි ඔයා ටීම් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. එයාට තියෙන එකම විදිය තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇවිල්ලා පර්ෆෝම් කරලා නෑ මට මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන එක. ඉතින් ඒක තමන්ගේ පර්සනල් මේකක්. ඒ රිස්ක් එක worth කියන එකට උත්තරේ මට දෙන්න බෑ. ඒක වාටම තමයි උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වා ස්ට්‍රෝං නම් රිස්ක් එක worth කියලා මට හිතෙනවා. ඔව් චරිතයි. අපි ආරාධිත පාසලක තවත් ප්‍රශ්නයක් විතර යොමු වෙමු. අයියේ දැන් අපිට ඉස්කෝලේදී ස්ටැටික් සබ්ජෙක්ට් විදිහට එක දෙයයි කරන්න පුළුවන්. ඩාන්සින් කරනවා නම් ඩාන්සින් නැත්නම් මියුසික්. එතකොට අපි අනිත් හැකියාවන් ස්ටැටික් සබ්ජෙක්ට් විදිහට අනිත් හැකියාවන් එළියට දෙන්න විදිහක් ඒක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක්. තව ප්‍රශ්න පැහැදිලි කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ එක විෂයක් විතරයි තෝරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එහෙමද? ඔව්. ඔව් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ එතකොට අපේ අනිත් හැකියාවන් දැන් ඩ්‍රාමා කරන කෙනෙක්ට ඩාන්සින් පුළුවන් අපිට ඒව එළියට දෙන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට අපිට වෙන විදිහක් තියනවාද ඒ දේවල් එළියට පෙන්වන්න? ඔව් ඉතින් වා කියන්නේ වාට අනිත් විෂයන් හැම එකම තෝරගන්න බැරි හින්දා අර ටැලන්ට්ස් වලට මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. ඔව් ඇත්තටම. ඔව් දැන් මේවනේ දැන් ඕකේ නීති පද්ධතියක් හදලා තියෙනවානේ ඒක විෂයක් විතරක් තෝරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔව් ඒකෙත් වැරද්දක් ඇති. ඒක මට කමෙන්ට් කරන්න අමාරුයි. අපි හිතමු හරි ඉස්කෝලේ ඇතුලේ ඒක විෂයයි තෝරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාට අනිත් වගේ ටැලන්ට්ස් උරගා බලන්න ඕන නැහැ. ඒක ඔයාට හැකියාව තියනවද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක කරන්න ආස නැහැ. ඔයාට ඉස්කෝලෙන් පරිබාහිරව ඒක කරන්න පුළුවන්. මම මියුසික් කරේත් ඒ වගේ තමයි. මම ඉස්කෝලේ මැත්ස් කරේ. ඉස්කෝලේ මැත්ස් කරේ මං. මැත්ස් කරන ගමන් මම මියුසික් ගෙදර ඇවිල්ලා මම තනියම කරේ. ඉතින් ඉස්කෝලේ මම මියුසික් කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මම ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩාව කරා, ඉස්කෝලේ මැත්ස් කරා, වෙන දේවල් කරා. නමුත් මට ඔය එකක්වත් නෙමෙයිනේ මගේ ජීවිතේ ඉම්පෝටන්ට්ම දේ වෙලා තිබ්බේ මියුසික් එක මම ගෙදර කරේ. ඔය ඔක්කොම ඉවර වුණායින් පස්සේ දවල් දෙකෙන් පස්සේ තමයි මම මියුසික් කරේ. ඒක මම self study කරනවා. මම සමහර වෙලාවට ගුරුවරුන්ව හම්බ වෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් තමන්ගේ හැකියාවන් ඉස්කෝලේ ඇතුළම විතරක් හිර කරලා තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තමයි අද කතාවෙත් සාරාංශය. ඉස්කෝලේට පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට තමන්ට ගයිඩන්ස් එකක් දෙන්න විතරයිනේ. ඒ ගයිඩන්ස් එක කරන් ඊට පස්සේ තව පැය 24 තව ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. වාට දේවල් ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. වාට හිතමු ඉස්කෝලේ චිත්‍ර ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් වාට නාට්‍ය කලාව කරන්න ඕනේ. වාට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන හොඳම නාට්‍ය කලාව කරන මිනිස්සුත් එක්ක එකවලා වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් ගාව ඉගෙන ගන්න. ඒකත් ඉවර කරලා ඇවිල්ලා ගෙදර ඇවිල්ලා ආපහු ඊළඟ දවස් විභාගයටත් ලෑස්තිලා. ඉතින් හොඳ දක්ෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. කාලය කළමනා කරගෙන සීලුම දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉස්කෝලෙන් ඔක්කොම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මට එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඔව් අපේ රාජ්‍ය විද්‍යාලයේ එක් ශිෂ්‍යයෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවලු. මේ ශිෂ්‍යයා අපේ විද්‍යාංශයේ ඉගෙනම ලැබෙන ශිෂ්‍යයෙක්. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. චෛතයියේ මම මුලින්ම ප්‍රශ්නය අහන්න කලින් මේ කියන්න ඕන දෙයක් මේ මම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සින්දු ඇහුවොත් මම ගොඩක් සින්දු අහලා තියෙනවා. ඒවයි ඇත්තටම මම ගොඩක් ආස සින්දු වලක මියුසික් කම්පෝස් කරලා තියන්නේ අයියා. මට ඇත්තටම සතුටුයි ඒකන. මම දැන් මගේ ප්‍රශ්නය අහන්නම් අයියේ. දැන් අයියේ ලංකාවේ රැප් කලාව ගත්තොත් එහෙම මම කියන්නේ රැප් ගැන මම දන්නේ අයියේ එච්චර උනන්දුයිද කියලා ඒක ගැන. ඒත් අය මට දැනගන්න ඕන
අයියේ දැන් රැප් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් තරුණයන්ගේ කලාවක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක අහන්නේ අපි තරුණ කට්ටිය එහෙම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ 아무තු ජවයකුත් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ රැප් ගත්තොත් එහෙම එච්චර ට්‍රෙන්ඩින් එකක් නෑ ඒකට. මියුසික් කියන්නේ වෙන සින්දු තරම්. අනික හැමෝටම අහන්න පුළුවන් විදිහේ රැප් තියෙන්නෙත් නෑ. ඒ අපි කියමු දැන් ලිරික්ස් ලියන එක මගේ වැඩක්. හැබැයි ඒකේ මියුසික් එක්ක තමයි ගොඩක් කට්ටිය අහන්න පෙළවෙන්නේ. දැන් මට දැනගන්න ඕන අයියේ දැන් රැප් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහන්නෙත් නැත්නම් ඒකේ මියුසික් වලින් විතරක් අපිට පුළුවන්ද හැමෝටම අහන්න ආස හිතන. ඒ කියන්නේ මේ වේගෙත් එක්ක සමහර කට්ටිය මේ වේගෙට කැමතිත් නැහැ. මට ඕන දැනගන්න මේ මියුසික් වලින් විතරක් පුළුවන්ද හැමෝටම අහන්න ආස හිතන රැප් එකක් හදාගන්න කියලා. මියුසික් වලින් විතරක් කියලා කිව්වේ රැප් එකෙන්ද? ඔව් ඔවයි. හැමෝටම අහන්න පුළුවන් විදිහේ රැප් එයිද කියලා වගේ එකක්ද අහන්නේ? රැප් කියන එක මේන් ස්ට්‍රීම් එයිද කියලා අහන්නේවා? නෑ ඒ ලිරික්ස් අපි හොඳට ලිව්වා කියමුකෝ. ඒ කියන්නේ අවුල් දේවල් නැතුව අපි ලිරික්ස් ටික ලියාගත්තා. ඒතයි දැන් ඒකේ අර මියුසික් එකෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන් දේ ඒක රැප් එකේ ලිරික්ස් කොච්චර හොඳ වුණත් හැමෝටම අහන්න ආසිතන ඒක ඕන වයසක එක්කෙනෙක්ට අහන්න ආසිතන විදිහට මියුසික් වලින් විතරක් අපිට මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මම අහන්නේ. ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් අහන්නේ එහෙම දෙයක් වෙයිද වගේ කියලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල් වෙලා නැද්ද? මං කිව්වේ ලංකාව සම්බන්ධයෙන්. ඔව් ලංකාවේ රැප් කිව්වම රැප් කියන වචනය ගැන අදහසක් තියෙනව නේද ගොඩක් දෙනෙක්ට? වයසක අයයි ඒගොල්ලන් අහන්නේ නැති එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. නමුත් රැප් කියන එක මොකද්ද කියලා කියන එක දන්නව නේද? ඒ දන්නවා කියන එකම ලොකු දෙයක් නෙමෙයිද? වා කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඒකට ආස වෙන්නත් ඕනේ කියලා එහෙමද? ඒක අමාරු කන්ඩිෂන් යන්නේ. ඇත්තට මාත් කල්පනා කරලා නෑ වා කිව්වන් පස්සේ තමයි මට හිතෙන්නේ ඇයි ගොඩක් වයසෙන් වැඩි අය ඔකට එච්චර කැමති නැත්තේ එහෙමයි කියලා. ඕකම අනිත් පැත්තට අහන්න පුළුවන් නේද? දැන් වා ඔය කියන වා ටාගට් කරනවානේ ඒජ් ගෲප් එකක්. ඒගොල්ලන් ආස දේවල් මොන හරි ගමු ලයිෆ් එකේ. අපි හිතමු වයසක පරම්පරාව සාමාන්‍යයෙන් ආස කරන දේවල් අපි හිතමු ඒගොල්ලන් ආස කරන මියුසික් ඒගොල්ලන් අඳින ඇඳුම් ස්ටයිල් එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ෆැෂන් කරන්නේ නැහැ ලොකෝට නේද? ඒක විදිහක් තියෙනවනේ ඇඳුම් අඳින. අපි කරන්න යන්නේ නැහැ නේද ඒවා? ඒතර වාගේ ආගියුමන්ට් එකේ පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා. අපි මාර සෙල්ෆිෂ්. අපි කැමති එක ඒගොල්ලන් අහන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කැමති එක අපි කරනවද? නෑනේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. මං කියන්නේ ටේස්ට් එක පැත්තෙන්. ඒගොල්ලන් ටේස්ට් එක වෙනස් වයසක එක්කෙනෙක් මෙහෙමයි. ඒකත් මාර කොම්ප්ලිකේටඩ් වයසක ඒජ් ගෲප් එක අපි තමයි අවුරුදු 60න් උඩ ඒජ් ගෲප් එක නිකන් හිතලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ ලයිෆ් එක ඒගොල්ලන් තියෙනවානේ අපිට වැඩි හෙල්ත් ඉෂුස් තියෙනවා. හරි ෆයිනෑන්ෂලි ජීවිතය දිහා බලන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දරුවෝ නැති වෙලා යන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාර සන්තෝෂෙන් අපි හැමෝටම වැඩි මාර සන්තෝෂෙන් ඉන්න ඒජ් ගෲප්. ওই ඒජ් ගෲප් එක අපිට වැඩි ගොඩාක් වෙනස් ට්‍රේට්ස් වෙනස් ගති ලක්ෂණ තියෙන ඒජ් ගෲප් එකන්නේ. ජීවිතේ විඳපු එහෙම නැත්නම් දැකපු මිනිස්සුන්ට යන්නේ. ඉතින් අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්න අමාරුයි තරුණයෝ හැටියට මෙන්න මේක ලස්සනයි මේක අහපන් කියලා. සමහරට ඊට වැඩි වෙනස් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට අපි ඕක ගත්තොත් අපි තුමු අවුරුදු 6 7 පොඩි ළමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් කන බිස්කට් ಜಾති එහෙම දෙන්නේ. අපි ඕක කන්න යන්නේ නැහනේ. මොකද අපි ඒක පව් කරලා ඉන්නේ ස්ටේජ් එක සහ අපිට ඕනනම් කන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එච්චර ඉම්පෝටන්ට් නෑ. ඒ වගේ රහ කියන එක වයසත් එක්ක මෝරනවා, මුහු කරා යනවා. ඒක හොඳද නරකද කියන එක මෙයා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රැප් අහන වයසක අයත් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහොම අඩු ප්‍රතිශතයක්. වැඩි තියෙන වා කියන ආගියුමන්ට් එක මම අනිත් පැත්ත හරවන්නේ ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි කියන එක ඔප්පු කරන්න. ওই ජෙනරේෂන් ગેප් එක කියන එක ලෝකේ මකන්න හරි අමාරුයිනේ. කාලයත් එක්ක දේවල් වෙනස් වෙනවා. දැන් මම වයසට යනකම් මට ඉන්න හම්බුනොත් මගේ අදහස ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕපන් අයිඩියාස් තියන් ඉන්න පුළුවන් නම් මාර හොඳයි. නමුත් අපිට ඒ ඒජ් ගෲප් එකේදී ඇඟිල්ල දික් කළා මොකක්වත් කියන්න පුළුවන් කමක් එන්නේ අපි ඒගොල්ලන් කරන දේවලුත් අපි කරනවා නම්. අපි ඒගොල්ලන් කරන දේවල් ඒගොල්ලන් මියුසික් ටේස්ට් එකට මං හිතන්නේ අපි කැමති වෙයි කියලා. වයසක අය හරි කැමති පොඩ්ඩක් නිවිච්ච සින්දු අහන්න ඩ්‍රම් ඇන්ඩ් බේස් වගේ එකක් අහන වයසක එක්කෙනෙක් මම දැකලා නැහැ. ඩබ් ස්ටෙප් වගේ අහන්නේ නැහැනේ වයසක අය.
ඒ වගේ ඩබ් ස්ටෙප් වොබල් එක කරන හැම ඔළුව වන වයසක කෙනෙක් ජීවිතේට හොයන්න හම්බ වෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන් අහන මියුසික් එකත් අපි අහන්නේ අපි ඒගොල්ලන් හවසට ඔපෙරා අහන් ඉන්නවා කියලා ග්‍රැමෆෝන් එකක් ඔන් කරලා අපි කරන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඕනේ එන ෆිඩැලිටි ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒක එච්චර හොඳ ආගියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. අපිට බොහොම කලාතුරකින් වෙන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා මම හිතන් තියෙනවා. එකක් දෙයක් ඇති සමහරට රැප්ස්. මේක උත්තර දෙන්න හරි අමාරුයි. ඒක ඕන පැත්තකට හැරෙන්න පුළුවන්. ඒකට ෆික්ස් ෆෝමියුලා එකක් නැහැ නේ මියුසික් නේ. thank you ප්‍රශ්නය. ඔව් අයියේ මං හිතන්නේ අපේ තව සහෝදරයට තියෙනවා තාක්ෂණයත් එක්ක මුසු වෙච්ච ප්‍රශ්නය. අපි ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහමු. අයියේ දැන් සින්දුවක් කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සිස් වල කම්බිනේෂන් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ පැටර්න්ස් නේ. දැන් ඔය පැටර්න්ස් ගානක් ෆ්‍රීකවන්සිස් සහ ටයිමින් තාල අතර. දැන් ඔය පැටර්න් ගානක් මේ ෆයිනයිට් ගානක් නේ තියෙන්නේ. ඔහොම කවදා හරි ගිහිල්ලා සින්දු ෆයිනයිට් ගානක්ද තියෙන්නේ? ඔව් නේ. කම්බිනේෂන්ස් ලොකු ගානක් ඒ වුණාද ඉවර වෙනවනේ කවදා හරි. එහෙම ඉවර වේවිද සින්දු? නෑ ඉන්ෆයිනයිට් ගානක් තියෙනවා. ඔව් සෝරි ඉන්ෆයිනයිට් ගානක්. එහෙම සින්දු ඉවර වේවිද කවදා? ඉන්ෆයිනයිට් ගානක් කියන්නේ ඉවර වෙන්නේ නෑනේ. දැන් නම්බර්ස් කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? ගානක් නෑ. බිංදු 1 2 3 ඉඳන් ඉවර වෙන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ පැටර්න්ස් තියෙන අනන්තයක්. අනන්තය කියන එක ඒ වුණාට ඒක අපිට ඉවර වේවිද කවදා හරි එහෙම සින්දු? නෑවා මැතමැටික් ක්වෙස්චන් එකක් අහන්නේ. අනන්තය කියන එකට එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් තියෙනවද කියන්නේ? අනන්තයේ ඩෙෆිනිෂන් ඒක නෙමෙයි. එන්ඩ් පොයින්ට් එකක් තියෙන තැන නෙමෙයි අනන්තය කියන්නේ. ඒ වුණාට අපි මැත්ස් වලදී අනන්තයයි ෆිසික්ස් වලදී අනන්තයයි දෙකක් නේ අපි සාමාන්‍ය ෆිසික්ස් අනන්තය කියන්නේ අපිට රීච් කරන්න පුළුවන් කියන එක තැනන්නේ. එන්ඩ් පොයින්ට් එක නෙමෙයිනේ. එහෙමයි මේ ඉවර වේවිද කවදා හරි ඔය කම්බිනේෂන්ස් ගාන? නෑ. ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඒකයි කියන්නේ මියුසික් වල අපිට ඉමෝෂන් කැලල අයින් කරලා මැතමැටිකලි තාල දිහා බැලුවොත් නම්බර්ස් අතර තියෙන පැටර්න්ස් නේ. පැටර්න්ස් අනන්තයක් ගන්න පුළුවන්. අනන්තයක් තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඒකෙන් හැසිරෙන විදිය බලලා ඒක නම්බර්ස් හැසිරෙන විදිය බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් අනන්තයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ 1 කියන ඉලක්කමයි 2 කියන ඉලක්කමයි අතර දශම ස්ථාන කීයක් තියන්න පුළුවන්ද? අනන්තයක් තියන්න පුළුවන්. පැටර්න්ස් උත් ඒ වගේ තමයි. 1 2 කියන එක ඇතුලේ තාල කීයක් කඩන්න පුළුවන්? අනන්තයක් කඩන්න පුළුවන්. කවදාවත් සින්දු ඉවර වෙන එකක් නෑ කියන්නේ. තාල ඉවර වෙන එකක් නෑ. ෆ්‍රීකවන්සිස් වලුත් එහෙම කම්බිනේෂන් තියෙනවා. තව එකක් අයි මේ දැන් AI එකකට පුළුවන් නේ මෙලඩි එකක් හදන්න. Google එකෙන් ඒක පටන් try කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා නේ. එහෙම වුණොත් කවදා හරි මිනිස්සුන්ට තියෙන තැන නැති වේවිද? AI එක අපිට වැඩිය මෙයා වුණොත් ඔව් එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. thank you. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි අන්නේ ඒක තමයි සීන් එක. දැන් ඕක මේ දවස්වල යන ඩිබේට් එකක්. මියුසික් වලටත් වැඩිය AI දැන් අපි AI කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ගති ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු හිතන විදිය එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා හදන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නේ. එක්තරා මොහොතකදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේව අවුට්ස්මාර්ට් කරොත් අපිට වැඩිය ස්මාර්ට් එක්කෙනෙක් අපි විසින් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. එයාට පුළුවන් නම් දවස් අවසානයේ මේ සියලුම දේවල් data. අපේ ඉමෝෂන් කියන්නේ data. ඒ data එක රෙකෝඩ් කරගන්න ටික අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් ඒ data වල හැසිරීම ඉමෝෂන් එක හැසිරීම රෙකෝඩ් කරන්න ඇනලයිස් කරන්න අමාරුයි. ඒක ඇනලයිස් කරන තැනකට AI આવොත් මගේ පෞද්ගලිකම මේක මතවාද තියෙන ඕන තරම් දැන් මට වැඩිය සයන්ස් දන්න ඕන තරම් මිනිස්සුන්ගේ වෙන මත තියෙනවා. මගේ මතය තමයි AI එකක් අපි අවුට්ස්මාර්ට් කරන තැනකට આવොත් human හෝම අර කියපු හෝමෝ සේපියන් ට්‍රාන්සෙන්ඩ් කරන මොමන්ට් එකක් આવොත් එයාව ඉක්මවා යන මොමන්ට් එකක් આવොත් ඒ කියන්නේ god like මොමන්ට් එකක් දෙවි කෙනෙක්ගේ වගේ මොමන්ට් එකක් આવොත් අපි මේ කරලා තියෙන සියලු දේවල් බොරු ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ඉක්මවා මේවා කරන්න පුළුවන්. AI එකට ඒ පවර් එක තියෙනවා. AI එකට ඒ පවර් එක තියෙනවා. තවයි මේ කොපිරයිට්ස් ගැන ලංකාවේ දැන් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටිස් වලට දැන් සාමාන්‍ය හැමතැනම විකුණෙනවානේ. දැන් අද වුණත් අයියගේ සින්දු කිව්වා අපි. ඒක මේක ඉස්කෝලේක ඉවෙන්ට් එකක් නේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මේක කමර්ෂල් පර්පස් එකකට වෙන්නේ නැහැ නෙවෙයි. නමුත් ඔය කොපිරයිට්ස් ගැන දැනගන්න එකත් ලංකාවේ এডুকেෂන් සිස්ටම් ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ යන තැන ඉඳන් යුනිවර්සිටිස් වල ඉඳන් මොකද මිනිස්සුන්ගේ ideas මිනිස්සුන්ගේ මොලෙන් ජනිත වෙන ideas වලට තමයි patents and copyrights කියන එක තියෙන්නේ. ඒක copy protect කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ idea patent කරලා තියෙන්නේ. ඒක තව කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරලා ඒ idea එක බාල්දු කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ idea එකෙන් අයිති ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙන එකට තමයි ඕක copyright එකක් හෝ patent එකක් introduce කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් කුහක කමකට නෙමෙයි. ඔයාද අද හවස ගෙදර ගිහලා මොකක් කර ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරොත් ඒ ඉන්වෙන්ෂන් එක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් අරන් ගිහිල්ලා වෙන තැනක ඒක විකුණලා මේවා කරොත් ඒක වැරදි වැඩක් නේ. හරිද? ඔයා ඒකට කෑ ගහන්න ගියොත් ඔයා කුහකෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කෑ ගහන්න යන්නේ ඔයාගේ අයිඩියා එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ අයිඩියා එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න රජයේ බුද්ධිමය දේපල ආයතනයෙන් patents සහ copyrights
ඉදිරිපත් කළ දෙන ඒ ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒක ගැන තමන් ඉන්වෙන්ටර් කෙනෙක් නම් තමන් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් කොපිරයිට්ස් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ කොපිරයිට්ස් කියන එක සහ පේටන්ට් කියන එක තියෙන ක්‍රියේටර්ස්ලාට, ඉන්වෙන්ටර්ස්ලාට. එහෙම නැත්නම් ගායකයෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් වාදකයෙක්ට නෙමෙයි. අයිඩියා එකක් ක්‍රියේට් කරන මනුස්සයෙක්ට. කම්පෝසර්ස්ලාට, සොංග් රයිටර්ස්ලාට, එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් අයිඩියාස්, ඉනෝවේෂන්ස් කරන අයට. ඒ ක්‍රියේටර්ස්ලායි ඉන්වෙන්ටර්ස්ලායි හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පේටන්ට්ස් ඇන්ඩ් කොපිරයිට්ස් කියන්නේ මොනවද කියන එක. ඒක සිහි බුද්ධියෙන් තමන් දැනගෙන ඉන්න ඕන එකක්. ඒක සමාජයේ දන්නේ නැති එක තමන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. නමුත් තමන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. කම්පානුවන් සඳ මහමායා කුමාරයා හැරදා ගියා තුන් ලෝකුම් බුදු පදවි පතා කුමාරයා හැරදා ගියා මහමායා මහමායා කම්පානුවන් මහමායා 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 කම්පානුවන් බුදු ඇසට පෙනී ගිනි නිවන මෙනි වැසි වසිනු මෙනි බුදු සසර ගිනි බුදු ඇසට පෙනී ගිනි නිවන මෙනි වැසි වසිනු මෙනි අඩුවක් කුණාදු ජීවිතේ විසුරින් පිරීමේ මාලිගේ ගැතුමක් ගැටයි සිතුනා සිතේ දාගියේ මාලිගේ සදහම් මමා තහි හෙලනාරගේ නොසලී බලන් මහමායා සසරින් මිදී පුතු වඩිනාරගේ නොසලී බලන් මහමායා 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 කම්පානුවන් මහමායා 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 කම්පානුවන් A very good morning to our viewers at home. So today in the studio we have a very esteemed guest with us, Professor Udit Jayasinghe Mudalige. Professor, how are you today? I'm good, really good. We'll start off the interview with asking you a little bit about yourself. So firstly, could you kindly tell us a little bit about yourself and what you do?
Okay. Of course, my name is Udit Krishanta Jaisinghe Mudalige, right? Okay, that's my name. I attended to the Royal from 1979. So we did the first 40 students of that Royal entrance exam at that time. So I was selected to the first class, that is 6S1, with Miss Karya Peruma. And thereafter I did my A-levels 1987. And anything you want to know? So by now I'm married, one son, one daughter. That's it. By birth they are Canadians, so my son is now doing his third year in biomedical sciences in Carleton University, Ottawa. My daughter also attending high school, grade 13 in Ottawa, and my wife is not working because she's looking after son and daughter there these days because of these all sort of diseases and troubles. Well, that is indeed sorry to hear. So it seems that the apple does not fall far from the tree. Yes. So, sir, what do you teach as a subject, and what faculty do you teach in? Right. If I go to my subject of teaching, my first degree is BSc Agriculture. Then my master's is from Agricultural Economics and Business, and my PhD on Food Economics and Business. So what I am teaching right now I am not much teaching because of this position, but I used to teach especially in the areas of food business economics, agribusiness, value chain management, sort of how the agriculture is linked with food sector of the country and how we are going to make a value chain. So that's my subject that I was teaching. In addition to that, I am certified project management, development project manager. So I was teaching project management subject. Also a chartered environmentalist. So I was teaching environmental related, especially related to economics and ecological based subjects in the environment area. In addition, when I'm going to teaching, it's not only confined to the students of the university. Beyond that, we taught to the postgraduate and going up to the PhD supervision on various areas. Beyond that, my big teaching area was teacher training and development. So, as the senior fellow of staff and Education Development Authority of the UK, so I have been involved with training of the university teachers for teaching and learning in various areas in teaching, learning, assessment, professional development. So it's very diverse area, not confined to something. If I want to teach statistics, I will teach. Undergraduate level, any subject is comfortable. Postgraduate level, selected subjects, but it is possible for me to teach in many areas, but basically it is food and agriculture is the foundation. So basically we have an all-rounder here. I believe. I believe myself because I am developed from Royal. Yes, sir. So before taking your first steps toward the University of Waimbur, you were first and foremost a royalist. Yes. So would you say that being a royalist influenced your career choices and who you are today? Of course, yes. Very first thing, it's learn or depart. That was my motto also. Today's my motto, if you go to my emails, you would see excellence is not an accident that I am using. The base of that is learn or depart, right? You will have to do or depart. So I always believe, being a royalist, so starting from day one of my university career, even before that, when I want to do something, I plan it, then do it,
do not stop at that point. I monitor it whether I am right or wrong. I adapt into that one by correcting my failures and then replan and do another thing. So that was we learned from our studentship in the Royal, right? It was a big competition, you know. We were in the 6S1 and 7S3, 8S4, 10S10 likewise. When it's come to A-level, it was very highly competitive. And so every time competition gave us sort of inspiration to be more dedicated and learn. An incentive to move forward. Of course. So we wanted to go to universities. So we considered, if not, it was a failure. So when we went to university in my batch, there were 13 royalists. So we were friends and we want to be the royalist in the batch also. I became the top of the batch and my friend who was in my 6S1 was also in my first batch in the university. So likewise we have a very good culture, competition, facilitative learning culture. So all these help to proceed what you have learned from the Royal. It really helped. So, sir, as a royalist, you have gone far in your field. You have reached the top pinnacle of who you would expect to be. And you are an eminent figure not only in Sri Lanka, but within the context of an international aspect of food science, agriculture and economics. So would you say, sir, that being a royalist helped you to get where you are? And would you say that the qualities imbued by Royal College helps you to color your personality more? Real, yes. It is the truth. You know, saying honestly, in terms of sports, I am not such a good person in doing sports. I did, but you know, I can run, but I cannot defeat a good runner. So I thought doing sports is not a good thing. So I should go to another area, right? Then context of an international aspect of food science, agriculture and economics. So would you say, sir, that being a royalist helped you to get where you are? And would you say that the qualities imbued by Royal College helps you to color your personality more? Real, yes. It is the truth. You know, saying honestly, in terms of sports, I am not such a good person in doing sports. I did, but you know, I can run, but I cannot defeat a good runner. So I thought doing sports is not a good thing. So I should go to another area, right? Then English literature, Sinhala literature, you know, Sinhala Sahitya at that time, my good friends were there. Two good friends, Sanjay, who acted as the Handya film at that time, and the Charita Disanayaka, who was the son of S.A. Disanayaka, they were my two good friends. So we were in the Sinhala Sahitya Sangame than in the English Sahitya Sangame, because we want to do some difference here. And good friends like Gayantha Karunatilaka, the MP, and so many other people, senior people there. So we did many things, like I was stayed in the hostel also for 3 years. Right? At that time, we have more time to be involved with the Royal, because morning to evening, evening to night, night to morning, we were the royalist because we are not going out. So that had a big chance of getting involved with the big guys. Like when we were in the 6th grade, we know the people in the 8th grade or 10th grade. Right? So this is very, very important. Even last week I met in such a case, the Vice Chancellor of the Rune University is a prefect of the Royal College. So when I was in the grade 7 year, so we were Vice Chancellors, but friends at that time. So this is the inspiration gave to us. When we are going up in the ladder, we always think in and get that inspiration, what we have learned, how we have behaved, right, where we were failed, what we have done,
maybe it is sports, maybe it is literature, maybe it is something other, but beyond the class. That concept I learned from the Royal, because we were always beyond the class. We don't want to confine to a class and get the 90s, 95s or be too much competitive, but rather we did very good studies. Always be out, form the groups, teams, see the matches, go to big match, all these things we did. Rugby, we were going by train, coming back. And so, because we were in the hostel, we had much more freedom also to behave in that way. So, as you said, Royal always helped, because it is the best time, like when you from somewhere around from 6th year to the 14th, 13th year is the time that your behavioral pattern is going to be changed. For that, we got inspiration from Royal teachers. So that's very important. Yes. So, sir, it seems to me that you chose your strengths, you planned out your strengths and weaknesses, and chose to focus on what you were passionate about, what you were skilled at. Of course. So, sir, would you say that your involvement in extracurricular activities helped you in any way after your schooling career? Of course. So, I was in the debate team at the grade 6 and 7, and in the Sahitya Dina, we debated at the Navarangahala. I was a good speaker there, a little prominent speaker, and we prepared newsletters, right? We were the first to prepare such a newsletter and published. And likewise, so many extracurricular activities we did, and I did what is called this one, wrestling, with at that the coach was Mr. Rodrigo, because I thought I cannot do any other sport, but wrestling is good for me. So we did wrestling, and from that we went into the areas of Angampura, later. So these are the things, sir. So extracurricular activities you involved with, they really helped us. Today you are doing with this all equipment and everything after 30, 40 years. At that time we had small cameras. We have a sort of, what are the gadgets, calculator and so on. So rather than being focused onto your phone or to a whatever camera, we had nothing, only 2 hands or your legs. With that we'll have to enjoy and involve. So we did that part. Today also I used my phone and I use all sophisticated materials, but I believe my brain, heart, hands and my health, I believe these 4 H things, I believe more than anything. කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි, මම, නලින් අයියා. එතකොට මේ ඔයානේ. මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. So it seems to me, sir, that your 4 H's, as you so eloquently put it, were very much influenced by your part in extracurricular activities. So it helped you build a multifaceted personality and helped you figure out who you were exactly. Speaking of who you were, sir, you were also once a child. So any child has a childhood ambition. So they aspire to be somebody great.
somebody who achieves greatness, somebody who changes the world. Who did you want to become, sir, when you were a child? Yeah, when I was a child, still, I would say very honestly, I want to be an educationist. Why? My father is so. Right, my father at that time was the additional secretary to the Ministry of Education. So at our home we had that environment, and my father's mother's brother, I should very much respect. Hempetegedara Jnana Siha and Hempetegedara Jnana was Nayaka Therosa Brahmanyanikaya. So they are very much educated professors. So they are coming to our home. They try to teach us, ask them to how to go ahead. So that means that environment at the home helped us pretty much to come into this position. So I don't want to be a sportsman. I don't want to be somebody who is working in the private sector as a manager, but I want to come into an area, non-private, non-government, where you are leading by yourself. So I wanted to be a university academic because we have much freedom to determine, further learn, make decision and make another generation. So from the beginning, it was there. You may not believe, when I did my certificate course in staff development, I was the first to complete that one with a portfolio in Sri Lanka in 1997. Right? So we were asked to draw a sketch out where you are going for next 30 years. I have very clearly indicated within next 10 years, 20 years time, I will go like that, a lecturer, senior lecturer, professor, senior professor, and I will become vice chancellor at this stage. Thereafter, even I am thinking going beyond, more fellowships, or retain with this one because I have another 12 years to work. The vice chancellorship may be valid only 3 years. I have another 9 years to work to the education system. If I want to be a minister, a good minister, royal minister, I would try to do so. So it's a gradual learning process where we develop our brains. As you very correctly said, I came into the position that I want to be even before that I have planned. So I'm very much happy with that one. So, sir, so you said that your family greatly influenced your decision-making process into becoming who you are today. Except for that, sir, did society factor into your decision-making process when you were starting to think about what you wanted to be early on? Did society play a role in telling you this is what you should be, this is what you should not be? Of course, when you say society, beyond my father, mother, now my wife and family, then the first thing in the society is the friends. Second thing in the society is your firm where you are working. So there are also 3F, right? So for me, I manage my family. Beyond that, I always wanted to go. So I had a good set of friends. So my inner circle, so inner society are my friends. So my royal friends, then my university friends, then friends in society. They may be from very poor farmers to a very rich entrepreneurs. They may be undergraduate to a very most senior professor. And so that range is quite, from a very small level to a very high level. So that is the society for me. Right? So you may not believe at times on the last day of the war in 2009, I don't know how old you are at that time. How old you are? I believe I was in the first grade, sir. Yeah, you were in the first grade. We were somewhere after getting our degree and everything, we were when it's come to 2007, 8, 9, sort of senior lecturers, but without much exposure. So it's a good time, the war gave us a good time to be exposed into the universities in Jaffna, Eastern, because nobody wanted to go there.
most senior people, they're reluctant to go there. I decided, okay, this is a very good time to go and see how these people are using brains, how these people are using their hearts and hands to stay with the war conditions in existing with the different ethnicities and religions. So we went there. So on the last day of the war, I was in Jaffna. On the day that the army captured Toppigala, I was at the Southeastern Eastern University. So these help us to understand how different people, society is working. So society may be farmers, maybe military, maybe very educated people, maybe politicians. We know almost all politicians by now, by their work, or we were working with them. So this was the society for me. We don't want to get into the society and be a partner of the society, but join with them, support to them, learn from them. So that was my society. It's a big society, You just understand. Now it's my 20th in the university system. In my own university, I have 4,000 students. You can see in a year how many students we are producing. So I am working in the same way to 15 national universities, all 8 non-state universities. Beyond that, to the foreign universities, come up and down. I am going and coming. So, and I am a life member of 17 professional institutes in Sri Lanka. They are working on very different themes and disciplines. So, if you ask society, my question is, who is that society? That much of societies, that much of groups we served. So I cannot say farmers are the best, doctors are the best, teachers are the best. So everybody who are in the road going for their work, they are our friends. I would say that way. It sounds like, sir, that you were a true pioneer. You trailblazed a path that nobody at the time had even considered. It's quite inspirational for me and for fellow royalists and fellow students as well, who aspire to go to trailblazers themselves and to imbue that pioneer spirit in themselves. So it's quite convenient that you mention agriculture and how agriculture affected the northern and eastern parts of the island. Because as Sri Lanka is moving more and more towards an industrialized system of governance, and we are moving towards a future that looks extremely made of steel rather than the leaves and the trees, would you say, sir, that the field of agriculture is becoming less or more important? Yeah, I would say this way. Okay, very good question. For especially at this time, there's a much high demand, and we are talking about agriculture every day, morning and evening by now. You know why? If somebody asks which country has the largest agriculture sector, most people would say India or some other country, Australia or Netherlands, something. But in terms of agriculture, the largest agriculture sector is with USA, right? USA has the largest agriculture sector in terms of their earnings. And China, India, these are very big countries. They are becoming second, third or fourth. But if you take the national contribution of that sector, agriculture sector of USA to its economy is 3%. Another 97% is coming from other sectors. But still it maintains its agriculture sector as the largest sector of earnings. It is very different in other countries. In other countries it is 40%, 30%. But in Sri Lanka, you being a small island, we don't have much land, much labor, much capacity to deal with extensive agriculture. So what we have to do is to go to the agribusiness or to the export-import economy with trade. In that case, if you see from 1970, I have done a lot of research and published in this area, you would see, in 1970 to today, after 50 years, our contribution, agriculture sector's contribution to our economy is around now 10%. 90% coming from others. But if in terms of food security,
that means availability, accessibility and utilization of food, I believe none of our citizens in the country is going to die without eating or just because of there is no food. That 10% gives food to the other 90% of people. That's why agriculture sector is important. You cannot work if agriculture sector correctly not produce or distribute. That's the doorstep of those people who are working for another sector. That's why I told, moving away from agriculture, I was working with the food business sector, agribusiness sector, to make farmers, those blue color people, into white color people. You know, this generation, your generation, people don't want to be a farmer with ambude and everything. You want to be a manager. But we can make you an entrepreneur, agribusiness manager, agripreneur. So who are working with the trade in agriculture, because at the end of the day, right, you are dealing with inputs from agriculture sector, food, right? The world biggest market is the food market. Second is pharmaceutical market. So pharmaceutical market itself uses plants and animals. So that means you cannot think of a development of a country without agriculture sector. That's why USA, they sent man to the moon in 1969, but still they maintain the agriculture sector as the world biggest earning sector. They know how hard will it be if it is not. So I believe agriculture, it should be the first sector. Fortunately, it starts with A, agriculture. So it should be A, right? Definitely. If you are going to make it a business, it should be B. All other things should be C, D, E, F. Otherwise, the country has no future, or you cannot go ahead with such a country. I believe even the HE and the government and the scientists and everybody understood that phenomenon. You cannot depend on others, you have to depend on what you have produced. So agriculture, food business is a must to in all it. So the words of development, sustainability, growth, agriculture, economy, those words were a lot, carried a lot of weight and importance in your answer, which I must say was quite inspiring. So would you say that agriculture plays a key role in sustainable development? Would you say that for an economy to grow and develop and prosper, agriculture would be an understated answer, that it's not an answer that people really look forward to listening to? Would you say that agriculture is the key to sustainable development? Of course, but agriculture is key to have a very sustained, systematic society with the development. The first thing is how to measure the development. That's the issue. Right? Development may be issued number of 1,000 rupees notes that in your pocket, or how much you are earned. So that's one way. Another way, your satisfaction with your life. So it's a way we are going to measure the development. But being Sri Lankans, we have the best education, best health services, and nice in the world, most in terms of biodiversity, the best country. So if you take sustainable development from those point of view, health conditions, lifestyles, and what you are eating, food security, and not from money point of view, power point of view, yes, agriculture always lead into the sustainable development. Because of agriculture, environment is not going to be damaged if you use it properly. That's why when you say agriculture, we believe it's a paddy fields earlier. Agriculture is not only paddy fields. When you say agriculture, you would see tea, rubber, coconut earlier. They are not only things. Now today, you think about, see, urban agriculture, metro agriculture. See, even when you think about 20-story apartment,
They are rather thinking about what plants are going to be grown on the top root. And when you're going to a hotel, you are thinking which hotel to go, whether it's in Colombo 7, near to Royal, or somewhere close to a tank which is giving irrigated water into a field. So ecotourism, medicinal tourism, all these terms are changing towards agriculture. So we don't want to tell there is no link between agriculture and sustainable development. Sustainable development should come with animals and plants and people. They should know how to use physical, financial resources. So problem is, some people, they don't know how to use financial and physical resources. It is not the problem with agriculture, plants or animals. The way we think, way our policy was set. So I am always telling, rather than from manufacturing fields or services fields, agriculture sector and its people contribute to maintain the sustainability and the sustainable society. They did it, they will do it, definitely. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම් ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලිසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. You have immediately pointed out the importance of agriculture as a business model and how agriculture is evolving and how agriculture is no longer the same backwater rural occupation it once was. So there still exists a stigma in schools. Wouldn't you say that the education system of Sri Lanka needs to be changed to allow more students to be interested in this field of agriculture, this new upcoming field of agriculture? Yeah, of course, but it should be done with a very clear-cut pathway. You know, if I tell this way, people who are coming to the medical faculty, they are doing zoology, botany, and physics and chemistry, all 3 subjects. And people then come into the dental and even vet, they are not doing anything on agriculture. If you want to go to the agriculture degree, you don't want to learn even agriculture. I didn't learn. I did the first lesson in agriculture when I went to first year in the University of Peradeniya in 1990. Until such time, we didn't even learn agriculture. You believe me, even in the Royal, I didn't follow agriculture. We are not supposed to do it because we had other good subjects, English literature, that one, French, and so much demanding. Agriculture's importance was not highlighted that time. So people who are taking agriculture as a A-level subject, right? They are thinking that, okay, once you take the agriculture, you don't want to have a physics. So agriculture is a subject for those who don't want to do physics. So they are doing agriculture not because of they want to do agriculture, but they don't want to do physics. So this kind of system should be avoided. I believe, like in other countries,
right? Agriculture should be auxiliary, not a supplementary subject. It should be a core subject of the country. In all other universities, even in the world, even for medical students, medical is the second degree. For the first degree, you want to learn environmental science and a little bit on agroastrology, agriculture, agri-climatology, and these subjects, because you are going to work in that environment. You don't know how to work. So zoologists, botanists, the chemist or somebody, they cannot just live within the what is called lab environment. We have a medical faculty. Even today morning I went there. Now they are growing medicinal herbs, plants and everything. Today is 17th September. Well, we are supposed to do sort of tree planting today. Yes. So who did it? The medical people. So they understood the importance of being with the herbal, and because now the world becoming herbal, world become organic, your prescription is coming from plants, animals, so these things. So they believe if they had a good knowledge about agriculture, at least couple of subjects in the A levels, or your zoology or botany subject is dealt with agriculture, that would have been a better subject. Right? You know the botany, they never talk about agriculture, they talk about pure botany. Botany application is the agriculture. So at least you must have thought, right? In terms of Sri Lanka, what are geographical areas? What are the climatic regions? What sort of crops are important for that one? What is the importance of fisheries for us? What are the importance of irrigation? What is our irrigation system? The world-best irrigation system is with us. So people, they don't know, so they cannot do any other thing other than what they have learned therefore. But in other countries, it is not. So they have the choice and selection as well as core subjects to be followed. So I believe, right, since we must know something about food, it's important. Products, agriculture products and importance, at least at the level, it must be a mandatory subject to follow. It's not mandatory now. So then at least everybody knows what is agriculture and its importance. Yes. And sir, especially as an agrarian country that has been so for thousands of years, from the time of the Anuradhapura kingdom to the present day, wouldn't you say that it's almost nothing that's really difficult in Sri Lanka to implement a mindset where agriculture is a core subject in society? Because for 2500 years our main focus has been on agriculture. Wouldn't you say that in the 21st century it's not something that's difficult to imbue in the Sri Lankan population, that agriculture is still important? It is gaining even more importance now, more than ever. Yeah, you know what has happened? We were called agriculture country, and now agriculture is in Rajarata, Ruhuna, or Eastern, or in the upcountry Tier, all these things. When you come to Colombo district, no agriculture, but some paddy lands, this way. So people had some pattern. What has happened, when countries going from agriculture to services and other manufacturing sectors, internal migration happened. So that is called urbanization. So all people wanted to come to Colombo and suburbs. It is not because of they want to come, because things are available in Colombo and this one. Unless you pass Paliagodu from this side, Moroto this side, or the Kotta that side, no facilities, even hospitals, schools, not available. So in such a case, people who are rich and with power and educated, natural migration from rural areas to urban areas, where the capacity, desire, all these things were lost by this district. Anuradhapura, Ponnaru, when it's come to that one. Ratnapura, Kayagol, that one. Gol, Matara, Hambantota, that way. So all these areas lost manpower, although lands and everything there. Crops there, crops cultivated patterns there, but because there are no facilities, no channeling of inputs, there is no agriculture markets to rebuy all these things,
it failed. So what? It is not a failure of product to agriculture, is a failure of our system. Sri Lanka is such a small country. You would understand Tamil Nadu itself, they have 5 times bigger, 5 times higher than people than Sri Lanka. So they have 26 provinces in terms of this. So they are doing everything. See, Sri Lanka, within 5 hours, 6 hours now, you can go from any point to any point. So in such a country, what do you believe? Is it a urban country? No, this urban rural thing, agriculture, these things, so in our mindset, right? So if it become your lifestyle, right, you are going to accept. That's why horticulture, floriculture, apiculture, when it comes to that culture, it has a demand. But when it comes to agriculture, you believe agriculture is paddy, right? When it comes to tea rubber coconut, it is plantation. So I believe at least we should not talk about agriculture hereafter. We should talk about agribusiness, food business, and further divided into different areas, agro-climatological zones, and government should tell, you believe, you sit, you plant it, we will buy and distribute. So in that way, I am sure country will come to a certain level of, I would say, equilibrium, where the products are correctly distributed. One area is lacking, one area is in excess. They will be channeling their products to other one. So it is possible. Sri Lanka is such a small country. To make a decision and implement it, it won't take long time. Right? But in other countries, see how big they are. In Australia, going from one city to another city, you'll have to go by plane. Right? In India it is, even Bangladesh. But this country, if you get it into the Mahathara 2 o'clock, you can be in Colombo now, how much? At 4:30. So, in such a country, Murunga is not eating in Colombo, but when you go to Mahathara, you buy Murunga. So it cannot happen in that way. So it's a failure of not in agriculture, way people think and provided their facilitation or institutions were not developed purposely. I would say purposely they didn't develop those institutions and facilitative services that are needed to develop the agriculture sector, because then you cannot do trade, you cannot import and earn money. So that's the thing happened. A very insightful set of discussions happened, Professor, on the way to this point in our conversation. So would you say that to change the mindsets of the Sri Lankan population, there needs to be an intense change in our education system? Your thoughts on our education system, sir? Of course, I would tell this way. So, you know, since I am an education developer and we have written books and books and books, and giving a small short answer may be very difficult, but I would say this way. What our education system develops is only brain, right? Your mental skills. So you are knowledgeable, you can do this one, that one, highly knowledgeable person. That is the thing we did. In A-level, we purely did and doing that one. If you get 96 by doing something or other, so you are knowledgeable. But you don't can you use your hands, your psychomotor knowledge? Your psychomotor, that means how to use your skills. What skills you have? Communication skills, clinical reasoning, critical thinking, and all these are not there with our students even. What you are doing here is very strange for other communities. You are doing a really good thing. See, you can communicate, you can pass the message, you can channel the message, which is not capable by even if you know everything by knowledge. So what I believe, our education system did not give that psychomotor knowledge and affective domain. I mean, how to use your heart to treat others. So we do not feel about others, how poor they are, how privileged they are. So we should have such a feeling. So education are purely based on knowledge, not on, I would say, skills, nothing on attitudes, zero on mindset. So our KSAM model, K means knowledge, it is there.
S, skills, little there. A, attitudes, they are not positive. M, mindset, it's not developed. Such a country is very difficult to develop because you don't feel with only brain. You have to feel, you have to have a heart, you have to have a good health, you have to have good hands to work. So with that, it would have good market. So a very insightful and lively discussion happened between us, Professor Jayasinghe. Again and again, there seems to be the resounding message in Sri Lankans that our education system is forcing students into a specific set of jobs and not agro-business, as you so eloquently put it. Everybody wants to become a doctor, not because they necessarily want to become a doctor or they do not want to become an engineer or any of the standard professions that are accepted in our society. Would you say that this is because students are not pushed enough to do extracurricular activities or are restricted or are discouraged from doing extracurricular activities? Yes, you know why? We are teaching for A-level 2 years, right? One subject 2 years, 3 subjects 2 years, going tuition and getting that knowledge. Exam is on one day. If you miss that day, what will happen to you? If you get a small headache on that day morning, what have you learned for the last 12 years on that day, if you cannot convert into a paper, your entire career to become a doctor or an engineer or somebody is lost. Can it happen? Right? Your entire career is going to be decided by one exam in a one-day paper. So you don't have any choices, you don't have any flexibility, you don't have chances to show your skills. In such a case, right, if the medical faculties are taking 600, I would say definitely all these 600 are not the brightest people who cannot use their brain and all sort of skills. They were lucky people on that day, they could be able to write good answers for that paper. That's it. For those answers, which can be written by many other people also. So it's not to insult good people. Whether we produce the right, correctly skilled people is the issue. So our assessment system should be from such a summative system to a formative system where from grade 6, 7, 8, 9 to your performance to be evaluated. But if you go to developed countries like Canada, I know very well, very personally, because I involved in the system. Starting from grade 6, 7, 8, 9, they know they are definitely going to university because they have that choice. When you are in the grade 13, everybody who wants to go to university, they can go because their marks, their GPAs, everything was added in this country. People who have passed the grade 5 entrance exams or scholarship, are they the best students in the O-level exam? People who pass O-level exams with the old A9s, are they the best people who have been elected in the universities? In the universities, are these the people who are the best who are doing? No, other people. When it comes to university, that's a sort of different environment. Your skills can be practiced to some extent. Other set of people are emerging. Right? Other set of people are emerging. So if you desire them, you can do it. A good example is mine. I never did agriculture, even in Royal or in anywhere. But I wanted to learn agriculture because I was elected into agriculture, unfortunately. I want to be a doctor. Fortunate, now I feel I am fortunate not to be elected to be a doctor. If I were a doctor, I would have been a specialist working from morning to evening, doing same thing. Not because I wanted to, I was not selected. I become economist, I become a staff developer, I become a professor, and I become a vice chancellor. To tell you this one, amongst the vice chancellor, I may be the youngest. Because I was not elected to do medicine. If otherwise, I might be still learning something to treat. Today, we are using them with our students.
So that is the important thing. Our system must be changed so that skills, attitudes, abilities of people are evaluated across the learning system, not in a single day. I think it will be happening. If otherwise person who is doing art, he can never come into the science field again. People who did science, he can never go into engineering field again. You have no selection, no option. You have to go by the same pathway. So you should have the option to select subject, disciplines, go up and show your talents. That's the answer from me, small answer, but I have a very good answer. We have written books and books on that one, published papers on various areas on these, but that's a summary. A very insightful conversation. We'll be taking a short commercial break and we'll be joining you on. සඳ පායන්න එපා වැහි කලවර එපා තරුණ පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුදැසේ හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්න මට ඇओනේ කිම්හානේ හුරුයි වසන්සාමට වඩා උණුසුම මිසක සීතල නැන්නේ මේවාකින තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වා හිඳී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමි පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳලා පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුදැසේ ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න SOS ළමා ගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම
පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. Welcome back to the show. We are here in the studio with Professor Udit Jayasinghe Mudalige. So Professor, to continue our conversation, we were talking about involving extracurricular activities into the curriculum to promote unusual job paths and to improve sustainable development, economic growth, to increase awareness about agro-business. So do you have any message for the future generations, any message, any core message that you, from your heart of hearts, that you want to give out to the young Sri Lankan population that are aspiring to sit for their exams and succeed in life? Do you have any message for them? The smallest message I can give is always don't depend on knowledge and understanding part. Please go into analysis of things. Right? You apply your things in the society or somewhere. Beyond that, you try to evaluate things and create. So, education system should be set to create things from one hand, evaluate what others have created. That gives a right brain, right mindset. If you only confine to knowledge by cramming, and then I would say the bad term of vomiting on exam paper, it will not work. So if the country to be developed, that should produce students with extracurricular activities where they can do self-evaluations, peer evaluations, and evaluated by society and others, plus very good, sound, strong mindset. So that would create a better society. That's my small message. Thank you, sir, for joining us today. Unfortunately, that's all the time we have for today. This was a very informational and insightful discussion that we had today. This was extremely important, not only for royalists and for people everywhere in the country. And I would say, if it's not too far a reach, it would be important for every person growing up in the world today. So a huge thank you to the Chemistry Club of Royal College for organizing this discussion, and a huge thank you to the professor. And hopefully our viewers have learned something of value about the importance of agriculture and agro-business, as our professor has so eloquently put it. And hopefully we also hope that our royalists and other students and other people in general in society have taken something of value from this discussion. Thanks for watching. Soft logic life in Nava Paragana. Leda. Hada no leda, match bala no leda, tava cooker leda, tava swimming leda, oya ona leda, then eating hada ganna, eleden piriyanna. When a leda do not soft logic life in Nava Paragana. Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka.
අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නැනෝටෙක් කම්පියුටර් සොලියුෂන්ස් එකට ගොඩක් දෙනෙක් ආස කරන ගේමින් PC build එක තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. අපිට ඒ ගැන කියලා දෙන්න ඉන්නවා ජනුකයි අපේ අයියගෙම විස්තර අහලා දැනගමු මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. හරි වෙනකමල් ගේමින් PC එකක් ගත්තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් සිලෙක්ට් කරන කොම්පොනන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ PC එක ඇවිල්ලා බජට්ම කිව්වත් බජට් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් high games play කරන්න පුළුවන් PC එකක්. ඉතින් අපි ඒකට තෝරගත්තේ Intel i5 10 Gen එකේ 10400F කියන processor එක. ඒ වගේම අපි බෝඩ් එක විදිහට තෝරගත්තේ B460M Bazooka කියන බෝඩ් එක MSI එකේ. එතකොට RAM එක විදිහට තෝරගත්තේ Corsair Vengeance Pro RGB 3200 MHz තියෙන 8GB RAM stick දෙකක්. එතකොට hard drive එක විදිහට අපි තෝරගත්ත main drive එක විදිහට Corsair MP510 480GB M.2 NVMe drive එකක්. එතකොට second hard drive එක විදිහට අපි තෝරගත්ත WD 2TB hard drive එකක්. VG card එක විදිහට අපි තෝරන් තියෙනවා මල්ලි 1650 MSI 1650 super කියන VG card එක. හරි. අපි ඊට පස්සේ අපේ casing එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි power supply එකක් select කරන දෙනවා Corsair CV450 කියන power supply එක watt 450ක power supply එකක් මේ system එකට හොඳටම ඇති. අපි තෝරගත්ත Cooler Master Box Lite 5 RGB casing එක මේ build එකට. හරි දැන් මම ඔක්කොම specs කියලා තියෙන්නේ. අපි යමු build එකට. කඳු නගින ලෙඩක් දී කියන ලෙඩක් පොත් බලන ලෙඩක් සැර බයික් ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිරියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න ලෙඩ 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 හදන ලෙඩක් match බලන ලෙඩක් තව කුකරි ලෙඩක් තව swimming ලෙඩක් ඔය ඕන ලෙඩක් දැන් ඉතින් හදාගන්න ඒ ලෙඩෙන් පිරියන්න වෙන ලෙඩ හැදුනොත් soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න Soft Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka. හරි වෙනවා මල්ලි. එහෙනම් build එක අපි කරන්න පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි board එක unbox කරමු. මේ board එක ගත්තා. අපිට තියෙනවා back panel එක. පස්සේ SATA cable දෙකක් තියෙනවා. අපි M.2 එකක් ගත්තානේ අපිට ඒකට මේක ඕන වෙනවා. හරි. එතකොට motherboard CD එක තියෙනවා. thank you card එකක් ඒවල තියෙනවා purchase කරාට. ඒ වගේම book එකක් තියෙනවා. තව sticker එකක් තියෙනවා. මේක අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා මම ආයි box එකටම දාන්නම්. මල්ලි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා i5 කියලා box එකට දාන්න. මේ processor එක. හරි. ඒ වගේම cooling fan එකක් එළියට ගන්න. cooling fan එක උතන thermal paste එනවා. එතකොට මේක තමයි දැන්ට තියෙන latestම generation එක. ඔව් i5 10 gen දැන් තියෙන latestම Intel එකේ තියෙන processor එක ඔක තමයි. මොකද processor එක මේ 10 gen එකේ F series එකයි normal series එකේ වෙනස. F series එක මල්ලි on board එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය F series එකක් අපි use කරන්නේ gaming build එකකට. මොකද gaming build එකක් use කරන කෙනාට කොහොමත් එයා VG card එක select කර ගන්නවා. සාමාන්‍ය office work වලට ගන්නවා නම් එයාලා සාමාන්‍ය VG card එකක් ගන්නෙ නැහැ. අන්න එතකොට 10400 normal processor එක තමයි ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ processor දෙකක් release කරලා තියෙන්නේ. games ගන්න කට්ටියට F එක use කරන්න. office work කරන කට්ටියට normal processor use කරන්න.
M.2 එක දාදී heat sink එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? සමහරක් M.2 තියෙනවලු රීඩින් ස්පීඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් 2000න් අඩු. ඒ කියන්නේ මේ Mbps සාමාන්‍යයෙන් 500ක් 1000ක් 2000ක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ M.2 එකට heat sink එකක් අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් තිබ්බනම් හොඳයි. 3000 දැන් මේක අපි දැන් සිලෙක්ට් කරගත්ත එකේ තියෙන රීඩින් ස්පීඩ් එක 3480. මේකේ performance වැඩි හින්දා මේක heat වෙනවා වැඩි. එතකොට heat sink එකක් තිබුණා නම් තමයි හොඳ. අනිවාර්යෙන් මේ MP510 4mm මොඩල් එකට අනිවාර්යෙන් heat sink එකක් අවශ්‍යයි. හරි වෙරනමල්ලි දැන් PC එකේ මදර්බෝඩ් එක අපි සෙටප් කරන් ඉවරයි. දැන් අපි මේක මෙහෙම තියලා අපි කේසින් එක අන්බොක්ස් කරමු. අන්බොක්ස් කරලා මේක එකට සෙටප් කරමු. වෙරනමල්ලි මේක තමයි කේසින් එක. හරි. මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ෆෑන්ස් තුනක් තියෙනවා RGB. දැන් පේන්නේ නැහැ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ අපි සෙටප් කරාට පස්සේ මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ තියෙන RGB ෆෑන්ස් තුන ඔයාලා මදර්බෝඩ් එකට සෙට් කරලා ඔයාලට ඒ කලර්ස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම පිටිපස්සේ බ්ලැක් ෆෑන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එක අයින් කරගත්තා නම් බලන්න ලේසි. අපි බලමු. හරි වෙරනමල්ලි අපි කේසින් එක අන්බොක්ස් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ පවර් සප්ලයි එක මේකට දාන්න. කේසින් එකට දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දැන් කේසින් එක මෙහෙම තියලා අපි පවර් සප්ලයි එක අන්බොක්ස් කරමු. ये पावर केबल लग के ना अभी मेरी को कम डाउन इसको हाथ रख के ना कर सकते हैं
හරි අපි දැන් පවර් සප්ලයි අන්බොක්ස් කළා. අපි දැන් පවර් සප්ලයි එක කේසින් එකට සෙට් කරමු. අයිබෝන් ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටෙරරින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටෙරරින් කියන්නේ
පායන්න එපා වැහි කලවර එපා තරුණ පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුදැසේ හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්න මට ඇओනේ කිම්හානේ හුරුයි වස්සාමට වඩා උණුසුම මිසක සීතල නැන්නේ මේවාකින තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වාහිදී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමී පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳපු පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුදැසේ ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න. SOS ළමාගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. PC එකේ පළවෙනි boot up එක දෙන්න යන්නේ. අපි දැන් on කරලා බලමු මේකේ lock එක කොහොමද කියලා. හරි. මම කිව්වා වගේ ෆ්‍රන්ට් එකේ RGB fans තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක software control හරහා colours ටික change කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහි VG card එක ගහලා තියෙනවා. ඒකෙත් light එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම motherboard එකේ RAM එකේ ඔයාලට පේනවා RGB. ඒකත් software control හරහා change කරගන්න පුළුවන්.
soft logic life ඉන්නවා බලාගන්න Soft Logic Life ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. යන්න දැසත් පෙනේ නම් කිමද බැදිවල යන්නේ මම්මුලා වකුසේ. එසේනම් වදන් පාමින් ගෙනහැර පානු පිණිස පෙරහැර ගරු මැතිතුව දෙනුද අපට අවසර. අද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න යන්නේ ඔබත් මමත් සුපුරුදු විදියටම දන්න එක්තරා විශේෂ පුද්ගලයෙක්ගේ. ශනාල් ගුණසේකර අයියා. කොහොමද මේ දවස්වල? විශේෂයක් නෑ. විවිධාකාර කන්ටෙන්ට් හැදුවා. ඔහුගේ ලොක්ඩවුන් කාලේ කරපු දේවල් ගත්තොත් ඉතින් පොත් කියවක ෆිල්ම්ස් වල වගේ දේවල් තමයි කරේ. ඒ හම්බෙච්ච බ්‍රේක් එකත් එක්ක ගොඩක් හම්බුණා අර සෙල්ෆ් එක්ස්ප්ලෝරින් කරගන්න. සායක ලොකු අභ්‍යාසයක් වුණා. ඒ වැඩත් එක්ක දැන් ටිකෙන් ටික යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා කියන සුබවාදී බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ඉස්සරහට මොනවද කරන්න කියලා බලාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ අයියා මීඩියා මාධ්‍ය භාවිතයත් එක්කලා ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ වෙද්දී මේ නූතන තාක්ෂණයත් එක්කලා මාධ්‍ය කියන දේ ලොකු පෙරලියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කලා TV Royal අද අපි කතා කරන්න හම්බ වෙන මාතෘකාව තමයි මේ මාධ්‍යත් එක්කලා මිනිසුන් හැසිරෙද්දී මේ මාධ්‍යත් එක්කලා දැන් අද වෙද්දී YouTube එක ගත්තාම හැම කෙනෙක්ටම තමන්ගේ කන්ටෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට තමන්ගේ අදහස YouTube වේවා Facebook Instagram ඕන එක පළ කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්කලා මිනිසුන්ට ලැබිලා තියෙන මේ නිදහස තුල මිනිස්සු කොහොමද හැසිරෙන්න ඕන කියන එක තමයි අද අපේ මාතෘකාව වෙන්නේ. එතකොට අයියා මම දැනගන්න කැමතියි මුලින්ම මේ වෙද්දී අයියාගේ YouTube එක තුලදී අයියා FB එක තුලදී අයියාගේ කොයි වගේ අදහසක්ද තියෙන එක පිළිබඳව? අදහසක් කියන්නේ මල්ලි මේ තියෙන සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ අපිට සැරිසරන දෙන අපසාරිය ගැන මම ගොඩක් සෑහීමකටපත් වෙනවා. මොකද මම අවුරුදු ගානක ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා වල සහ ට්‍රැඩිෂනල් කියලා කියන්නේ ඒකද කොහොමත් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා ඇතුලේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ මම සෝෂල් මීඩියා වලට මාරු වෙන්නේ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා වල ඉන්නකොට ආයතනගත view එකක් ඇතුලේ එතනදී සමහර දේවල් අපිට රීතීන් වලට මේ අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට ආයතනයේ තියෙන පර්සනල් ඇජෙන්ඩා එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපිට ගැටෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිට අවශ්‍යම දේ සමහරට දෙන්න බැරි ගතියක් එහෙම තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඊට වඩා තරමක් නිදහසක් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා වලට ආවම. මම කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වලට ආවම ඒක ඕන තරම් මේ ලොකු නිදහසක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල rules and regulations තියෙනවා. මේ දේවල් කරන්න බෑ, මේ දේවල් පෙන්නන්න බෑ, මේ දේවල් ලියන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් වලට යටත්ව නමුත් අර සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා වලට වඩා නිදහසක් සෝෂල් මීඩියා තුලේ තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා වල සාපේක්ෂව. ඒකත් එක්ක ගත්තහම සෝෂල් මීඩියා තුල තියෙන rules and regulations ටික සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා වල තියෙන rules and regulations වලට වඩා ටිකක් අපිට මේ මැනේජ් කරගන්න සහ අපිට එකඟ වෙන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට පුළුවන් හොඳ ගමනක් යන්න. ඒ නිසා මම ගොඩක් සතුටුයි සෝෂල් මීඩියා YouTube සහ Facebook වගේ තැන්වලදී අපිට හැන්ඩල් කරන්න ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන tools සහ options සම්බන්ධයෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අයියා කතා කරපු දෙයක් තමයි මෙතනදී මේ සමාජය කියන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය වලට තියෙන මේ වාරණ ගැන කතා කළා. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම දැන් අයියා කිව්වා ආයතනයක් එක වැඩ කරද්දී ඒකේ තියෙන නීති රීති වෙනස් ගොඩක් කියලා. හැබැයි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද අයියා ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය තුල. ඒ කියන්නේ මම කතා කරන්නේ රූපවාහිනී නාලිකා වගේ දේවල් ඇතුළේ විශේෂයෙන්ම අද වෙද්දී ඔය කියන කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්න ඕන අනිවාර්ය කරලා තියෙන මේ වාරණ සියල්ල මේ විදිහට වෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? කියන්නේ මම කියන්නේ මෙහෙම දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම ටීවී එකේ අපි නිවුස් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම වැඩිපුර වෙලාවක් කොච්චරක් අපිට ඇක්සිඩන්ට් වාරන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට මීඩියා වලදී මේ අර ලේ පෙන්නන එක ඒව පිළිබඳ වාරණ කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් එක්කලා ඒක පිළිබඳ මොකක් හරි වෙනසක් වෙන්න ඕනද? මෙතන මොකද්ද තියෙන නීතිමය තත්ත්වය කොයි වගේ දෙයක්ද අයියා? නීතිමය තත්ත්වය කියන්නේ මල්ලි ඒක මම හිතන්නේ අවස්ථානුකූලව වෙනස් කරගන්නවා අපි විතරක් නෙමෙයි හැම කෙනෙක්ම. CNN එකෙන් මැද පෙරදිග රටවල් වලට බෝම්බ දානකොට ඒක ලයිව් වෙන්නපු වෙලාවල් තිබුණා. එහෙම CNN එකම පස්සේ අපි ඒගොල්ලෝ හොඳ වැඩක් කරද්දී අපි උදාහරණයකට ගන්නවා ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් මේ තැන් වලින් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඩිසාස්ටර් එක කියන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒතොර අපි මේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය කියන්නේ ලෝකයේ පිළිගත්ත ප්‍රධාන නමගිය මාධ්‍ය ආයතන ගත්තාම CNN BBC වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ටත් සමහර තැන්වලදී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන rules and regulations පැනලා මොනවාම හෝ විදියකින් තමන්ගේ agendas වලට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඇති. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මේ දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා කොට සමහර තැන්වල ඒ දේවල් කරනවා දකින්නවා. අපි දන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සිද්ධි මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අපිත් මේවයි rules තිබුණාට ඒවා අපි සමහර වෙලාවට ඉක්මවා යන තැන් ඇති. ඒවට විවිධාකාර හේතුත් ඇති. ඒක ඒ ආයතනවල වෙනස් වෙනවා. නමුත් අපි පොදුවේ මේ දේවල් කරන්නේ නැහැයි කියන තැන ඉන්නවා. මේ කියන්නේ මේවා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ ඩිසාස්ටර් කියන දේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. මිනිස්සු නිවුස් එකක් පෙන්නලා මිනිස්සුම
කුපිත කරන්නවත් මිනිස්සුන් කලබල කරන්නවත් හොඳ නැහැයි කියන තැන තමයි මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න ඕනේ. නමුත් අද වෙනකොට එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නිකන් එහෙම නිවුස් එකකම නිවුස් එකකට දැනෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් එහෙම විය යුතු නැහැ. නමුත් අර මිනිස්සු එක තැනකට ඇවිල්ලා එතනදී මිනිස්සුන්ට ඩිසාස්ටර් එකක් තියෙන එක මිනිස්සුන්ට ත්‍රිල් එකක් එනවා නම් ඒක තෘප්ත කරන්න සහ අපේ view එක වැඩි කරගන්න සහ අපේ viewership එක වැඩි කරගන්න ඒ වෙලාවට gimmick එකක් විදිහට ඒ දේවල් පාවිච්චි කරනවා දකින්නවා. ඒක theory එකක් විදිහට ගත්තොත් වැරදි. නමුත් ඒගොල්ලන් ඒක දාන මොන intention එකද කියන එක සලකලා බලලා තමයි ඒක අපි හොඳ නරක තේරුම් ගන්න ඕන. ඔව් අනිවාර්යෙන් දැන් මේ කතා කරපු එකත් එක්ක දැන් අපි දැන් දැනගත්තනේ සාමාන්‍ය කොහොමද ජනමාධ්‍ය තුලදී වර්තමාන වෙද්දී කොහොමද කටයුතු වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන අය කිව්වේ වාරණත් එක්ක ඒගොල්ලන් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක ඉක්මවා යන්න වෙන්නේ ඒ සමහර අවස්ථාවලදී. හැබැයි මේක Facebook එකට එද්දී ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අද වෙද්දී ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ රටේ ඇතිවෙන එක් තත්ත්වයන්ත් එක්කලා අද වෙද්දී අපිට දකින්න හම්බෙන දෙයක් තමයි අයියා අනිවාර්යෙන්ම මුලින්ම රජය විසින් කරන දෙයක් වෙලා තියෙනවා දැන් මේ මාධ්‍ය වාරණ පනවන එක. අනිවාර්යයෙන් මේක දකින්න හම්බ වෙනවා. මොකද මේ මිනිසුන්ගේ තියෙන වැරදි ප්‍රචාරය යනවා මේකත් එක්කලා වෙනද. එතකොට මෙතන තියෙන නිදහස වැඩි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මම හිතන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා පේජස් උත් බෑන් වෙනවා. මොනවා හරි මොනියම් හෝ පිරිසකට පාර්ශවයකට විරුද්ධව මොනවා හරි අදහසක් දැම්මොත් එimhe ඒ පෝස්ට් එක බ්ලොක් වෙනවා. ලංකාවේ විවිධාකාර වචන කීපයක් තියෙනවා. විවිධාකාර පුද්ගලයන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයන්ව මෙන්ෂන් කරලා පෝස්ට් එකක් දැම්මොත් ඒ පුද්ගලයන්ගේ ෆොටෝ එකක් දැම්මොත් ඔයා ඒ පුද්ගලගේ නම ටයිප් කරොත් එimhe ඔයාගේ account එක මේ බ්ලොක් වෙනවා මාසෙකට. ඒ වගේ එහෙම නම් කීපයක් තෝරගෙන ඉඳලා ලංකාවේ කියන්නේ අතිශය කතාබහට ලක් වෙච්ච චරිත. එහෙම එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම ටයිප් කරොත් එහෙම ටයිප් කරලා පෝස්ට් එකක් දැම්මොත් ඔයාගේ account එක බ්ලොක් වෙනවා දවස් ගානකට. ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ ඒක report කරලා තියෙන එක hate speech කියලා. ඒතකොට ඒ වගේ මොකක් හෝ පාර්ශවයකට විරුද්ධව මොකක් හරි යමක් දැම්මහම ඒ පෝස්ට් එක අයින් කරන්න ඒක report කරවන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ අපි දන්නවා ජනප්‍රිය ගායකයෙක්ට එයා මේ මැතිවරණ වැඩවලට ගොඩක් සම්බන්ධ වෙලා ඒගේ page එක ගන්න publish වුණා එකපාරම. පස්සේ ආයපව වෙනම appeal කළා තමයි එයාට ඒ page එක ගන්න සිද්ධ වුණේ. ඒ වුණේ ඒ පැවතිච්ච පාලන තන්ත්‍රයට විරුද්ධව දාපු දිගින් දිගට දාපු post එක තමයි එයාට එහෙම දෙයක් ඒ වගේ දෙයකට යන්න සිද්ධ වුණේ. එතකොට ඒ වගේ තැනකදී අපි දුරස්තයිනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපිට YouTube office එකක් නැහැ. ලංකාවේ Facebook office එකක් නැහැ. අපිට ළඟම තැන ඉන්දියාව. ඒතකොට ඉන්දියාව contact කරගෙන කරගන්න ඕන. එතනින් මොකක් හරි සම්බන්ධයක් කරගන්න. දැන් වෙනකොට ගොඩක් ඔය digital media handle කරන කට්ටිය ඉන්නවා තමයි. නමුත් අර directly අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන ඒගොල්ලන්ගේම officers මෙහි නැහැනේ. ඒතර එහෙම වුණාම ඒගොල්ලන්ට වෙනම හේතු දක්වන්න වෙනවා. මෙන්න මේකයි සිද්ධ වුණේ මේකයි සිද්ධ වුණේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ botsලා ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ algorithm තියෙනවා. ඒකට පිටින් එක track එකක් පැන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කෙලින්ම මොකක් හරි ස්ට්‍රයික් එකක් ගහලා නැත්නම් ක්ලේම් එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක report ක්ලයින් කරලා දානවා. ඒක වෙනස් කරන්න නම් අපි වෙනම කියන්න ඕන. ඉතින් එහෙම සෝෂල් මීඩියා තුල ඕන තරම් ප්‍රශ්න දැකලා තියෙනවා ඔය විදිහට සිද්ධ වෙන. ඒ නිසා මම හිතන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය වාරණය කියන එක සෝෂල් මීඩියා සහ ඩිජිටල් මීඩියා වලට වෙන් වෙද්දී සෝෂල් මීඩියා වලට එහෙම දෙයක් කරන්න බෑයි කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට මේ පහුගිය අවුරුද්දකමාරක කාලය ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච දේවල් දිහා බැලුවම් පේනවා ඕන තරම් pages unpublish වුණා ඕන තරම් YouTube channels මේ බෑන් වුණා. ඒ වගේ දෙයක් කරද්දී ඒ කියන්නේ පාලකයාට අවශ්‍ය නම් නිහඬ කරවන්න ඒකට මාධ්‍ය වැඩක් මේ කියන්නේ සෝෂල් ද ඩිජිටල් කියලා ප්‍රශ්න නැහැ මීඩියා එක නිහඬ කරන්න ඒගොල්ලෝ මැදිහත් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒතර අය මීඩියා ගැන අපි දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේකේ තියෙන මේ වාරණත් එක්කලා මේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන අපි ගොඩක් කතා කරා. ඒත් එක්කලා අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී තවත් කතා කරන්න දෙන එක පැත්තක් තමයි දැන් අද වෙද්දී අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕන කෙනෙක්ට තමන්ගේ තියෙන අදහස මාර්ක් අපේ තියෙන ක්‍රියේටිව් අයිඩියාස් ඕන දෙයක් අපිට මේකට දාලා තමන්ගේ ආත්ම තෘප්තිය වගේම මුදලක් උපයා ගැනීම හැකියාවත් අද වෙද්දී තියෙනවානේ. අද වෙද්දී ගොඩක් කට්ටිය මේ YouTube කියන එකට අවිලා තියෙනවා මේකේ මේ YouTube එකෙන් සල්ලි හොයා ගන්න පුළුවන් කියන අදහස සමහර කට්ටියගේ හිතේ තියෙනවා මේ වෙද්දී. මේත් එක්කලා YouTube එකට එන කට්ටිය කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම කියනවා සාමාන්‍ය කියනවා තාක්ෂණයේ දියුණුවයි අර බඩට වෙන ආක්‍රමණ තියුණුවයි කියනනේ. හැර ඒකත් එක කියන්නේ මිනිස්සු තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙනවා ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ වගේම මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නත් ඒ වගේම එනවා. මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා ආර්ථික වශයෙන් ඉන්න ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. මේක එකලා මිනිස්සු මේ තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්කලා ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නත් මිනිස්සු කටයුතු කරනවා. අද වෙද්දී මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් අද වෙද්දී අපි වුණත් ඒ කාලේට වඩා ගොඩක් දැන් මේ අපේ වයසේ ඉන්න කට්ටිය වේවා පොඩි කට්ටිය වේවා ඕන කෙනෙක් ෆෝන් එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්න අද වෙද්දී YouTube Instagram Facebook පාවිච්චි කරන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්. ඒතර මේකත් එක්කලා මිනිස්සු තමන්ගේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය අරම හදාගන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කන්ටෙන්ට් මේකට දානවනේ. එතකොට අර මං කිව්වත් ඒ තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා ගොඩක් කට්ටිය අතර මොබයිල්ස් ගිහිලා දෙනවා හැම කෙනාම පාවිච්චි කරනවා. මේකත් එක්කලා අර ඒගොල්ලන් ගාව තියෙන දැන් ක්‍රියේටිව් අයිඩියා එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන් අර දාන වැරදි ආකල්පයක් සමාජගත වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩිනේ. ඒකත් එක්කලා මිනිසුන්ගේ හිතේ තියෙන හැඟීම් දැනීම මේගොල්ලන් කරන වැඩ කටයුතු සියල්ල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අර පොඩි කෙනෙක්ව ඒකට නැඹුරු කරගන්න තියෙන හැකියාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේත් එක්කලා සමාජයට බලපෑමක් එනවනේ. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ
රජයක් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් මේ සෝෂල් මීඩියා හැන්ඩල් කරන කාට හරි බැරි වෙයිද මේ කියන්නේ මේව පිළිබඳ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් වනේ අර අපි සර්ච් කරන දෙයක් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සරහට එනවා. ඒ වගේ අපිට නිකන් ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් නැති තාම නැවිලා නැද්ද සාමාන්‍ය මේ වගේ මේ මීඩියා වල තියෙන මේ වගේ ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමවේදයක් නැද්ද ඇත්තටම? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ වැරදි දෙයට පෙළඹෙනවා. ඒක වැරදි දෙයක් හෝ වේවා හරි දෙයක් හෝ වේවා ඒක මිනිස්සුන්ගේ තියෙන කුතුහලයත් එක්කලා මිනිස්සු ඒ දෙයට යොමු වෙනවනේ. කියන්නේ අපි දැක්කේ නැති දෙයක් දැක්කම මොකද්ද කියලා බලන. හරි. එතකොට අපිට ඒකේ තියෙන මේ වරද්ද හදාගන්න. කියන්නේ අපිට එතනින් මිනිස්සු ඒ වැරදි දෙයට යොමු වෙයි කියලා තියෙන දේ වහගන්න අපිට මොකුත් නැද්ද ක්‍රමවේදයක් මේ වෙද්දී? මේ වෙද්දී ඇමරිකාවේ ඉන්න වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා නිතරම ෆ්‍රීක්වන්ට්ලි පාවිච්චි කරන එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ සෝෂල් මීඩියා ටීම් එකකටත් වඩා එයා පාවිච්චි කරනවා. දැන් ට්වීට් කරන එයා වෙනම ෆෝන් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඔයාලා හිතන හැම දෙයක්ම එයා ට්වීට් කරනවා, අපි ස්ටේටස් අප්ඩේට් කරනවා වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඔය විදිහට එක්තරා ස්ටේටස් එකක් අප්ඩේට් කරලා Facebook එකට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඔය විශේෂයෙන්ම දැන් කොවිඩ් ආවට පස්සේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දිගින් දිගටම කිව්වා මේක චීනය එලවලම දාන්න ඕන. චීනය තමයි මේ ලෝක විනාශ කළේ මේ වෛරස් එකක් දීලා මෙහෙමයි කියලා ලොකුවට චීනෙත් එක්ක ලොකු ඇරියස් එකක් කවර් කරගෙන ගියා. එයා එකට කරේ ට්වීට්ස් දාන එකයි Facebook ස්ටේටස් දාන එකයි. උතනදී ඔය ආයතන දෙක මාර විදිහට අසර වුණා. මොකද්ද කරන්නේ? මේනේ ලෝකයේ ප්‍රධාන බලවත්ම නායකයෙක් මේ ඉන්නේ. හරියට ගත්තොත් ඇමරිකා ජනාධිපති ලෝකෙට ලොක්කා. ඒකට ලෝකෙට ලොක්කා මෙහෙම නටද්දී ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද කරන්න මොකද්ද කළ යුත්තේ? ඒ කියන්නේ ඒ දාන මේවා හේට් ස්පීච් කරනට වැටෙන්නේ. ඒකට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියලා කියන්නේ අතිශය දවන්ත පුද්ගලෙක්. ඒ වගේ මිනිස්සෙක් එකක් කියන්නේ මං හිතන තප්පරයකට වැටෙනවා ලයික් 20000 30000 වැටෙන විදිහේ ස්ටේටස් එකක්. එතකොට එහෙම මිනිස්සෙක් දාන මේ ට්වීට් එකකට ස්ටේටස් එකකට මේ ආයතනය මොකද්ද කරන්නේ? එතනදී ඒගොල්ලොත් හිර වෙනවා. ඒ වගේ අපේ රටෙත් මොකක් හරි මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණාම මේකේ කවුරුයි මේ වගකීම් සහගත වගකීම් දරන කෙනෙක් හරි වගකීමක් දරන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හරි මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේක හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔය ගැටලුවත් ඒක අර අපේ ස්වයං විනය හදාගත්තොත් තමයි හොඳ කියලා මම හිතන්නේ. මීට කලින් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍යංශයේ හිටියා එක මගේ හිතවතෙක් ඇත්තටම. එයා පෞද්ගලික රූපවාහිනී නාලිකාවක කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඉන්න මේ බොහොම ජනප්‍රිය ජ්‍යෙෂ්ඨ නිවේදකයෙක්. එයා කරනවා සතියන්තික කරනවා වාහන සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහනක්. මෙයා ඒ අදාළ මාධ්‍යවේදියා ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ ඒ කාලේ කටයුතු කරා. එතකොට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ Facebook page එකේ access තියෙනවා මෙයාට. මෙයා ඒක admin ඉන්නවා. මෙයා අර program එක අතරේදී live එකක් ගිහලා කියනවා එන්න වාහන ගැන කතා කරන්න අද අපේ program එකට එන්න කියලා. නමුත් notification එක කියන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා is live now කියලා notification එක. click කරාම ඉන්නේ අපේ ඉන්න අනෙක් මාධ්‍යවේදියා ඉන්නේ. එයාට එතනදී වැරදුනා. පස්සේ ඒකේ පේනවා මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඒකේ ඔක්කොම හහා යන්නේ. සා කට්ටිය කෝල් කරනවත් එක්ක යාට මේක නවත්තන්න කියලා. ඒකලා කෝල් කට් කර ලයිව් එකේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එයාට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එයා මේ ගිහිල්ලා ඉන්නේ ඒ මොහොතේදී වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ Facebook page එකෙන් ලයිව් ගිහලා තින්නේ. ඒක බරපතල වැරද්දක්. ලොකු වැරද්දක්. ඒක නිසා ඒක ඒ වගේ දෙයක් කරා මේ අපිට වළක්වන්න බෑනේ. ඒක තව දැකලා තියෙනවා මම ඒත් Facebook එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා ඒක. ඔය දැකලා තියෙනවද අර මේ බන්ජි ජම්පින් නෙවෙයි අර එක සූට් එකක් තියෙනවා හම්බාව වගේ අත් දෙක කකුල් දෙක එකතු වෙලා තියෙන සූට් එක දෙනවා. ඔය පිට රටවල ගොඩක් ඔය ඒ ජම්පින් වැඩේ එක සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔය ග්ලයිඩ් වල යන වැඩේ. මට මතක නැහැ සූට් එකේ නම මොකක්ද කියලා. එක්කෙනෙක් GoPro එකක් දාගෙන ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරනවා එයාගේ ජම්ප් එක. එතනදී මෙයා ගිහිල්ලා වැදිලා එයා මැරෙනවා. ඒ මැරෙන එක ලයිව් එක මේ වෙබ්කාස්ට් වෙනවා මේ Facebook ලයිව් එක විතරේ යනවා. තව එකක් තිබුණා එක්කෙනෙක් සෙල්ෆියක් ගන්න පිටිපස්සෙන් මෝරෙක් කෙනෙකුට. ඒ සෙල්ෆි අප්ලෝඩ් කරනකොට ඒ මනුස්සයා මැරිලා. එතකොට ඒක මේ මෝරා පිටිපස්සෙන් යාව හපන්න එන එකට ඒ ගහපු මේ ඈතින් මෝරා එන එක මෙයා ෆොටෝ එකක් ගාලා එහෙම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒක අප්ලෝඩ් වෙනකොට මෝරා මෙයාව කාලා. ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ඒගොල්ලෝ හැන්ඩල් කරන්නේ? ඉතින් තාමත් ඒගොල්ලොත් මේ වගේ සිද්ධි වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ අප්ඩේට් වෙන්නේ. දැන් ඔය කලින් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ සිද්ධියත් එක්ක ඒකයි ඒකෙදී යා මේ මාක් සකර්බර්ග් යාට වෙනම විස්තර කළ ලොකු ස්ටේටස් එකක් දාන සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම මමත් අසරණයි මේ වෙලාවේ මොකද්ද මම කරන්න කියලා. වයිට් හවුස් එකත් එක්ක සාකච්ඡා තිබ්බ මොකද්ද කරන්නේ. ඉතින් මේ එක ස්ටේටස් එකකට. මේ පොඩි ස්ටේටස් එකක් ඒක මහ දෙයක් නෙවෙයි. එක ස්ටේටස් එකකට යාට වෙනම වයිට් හවුස් එකේ මේ මීඩියා එක්ක වෙනම බෝඩ් මීටින් තියලා ඔක්කොම මොකද්ද මේකට කරන්න කියලා. ඒතකොට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියන දේක් අහන මිනිස්සෙකුත් නෙවෙයි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ස්වයං විනය වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට වැරදි දේවල් යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට වැරදි මේකක් යන්න පුළුවන්. පහුගිය දවස් ටිකේ තිබුණා අර මේ පරණ TV වල CRT TVs වල රෙඩ් මර්කරි එක අවශ්‍ය කියලා ලොකු බොරු කතාවක් ගියා කිසිම හේතුවක් නැතුව.
එතකොට ඔය අපි දකින නිවුස් වලටත් කොහොම වැරදිලා තියෙන ඕන තරම්. ලංකාවේ එක්තරා ප්‍රධාන මාධ්‍ය ආයතනයක් අවුරුදු ගානකට කලින් බෑන් වුණා. මොකද යුද්ධේ හොඳටම මේ තිබිච්ච දවස්වල අවසාන හරිය යනකොට ඒගොල්ලෝ බ්‍රේකින් නිවුස් එකක් ගැහුවා බුත්තල කැලයක් ඇතුලේ කොටි සමාජිකයෝ ඉන්නවා කියලා. බලද්දී බොහොම අහිංසක මිනිස්සෙකු එයාගේ බිරිඳයි දර කපන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් අර නිවුස් එක ගැහුවේ එහෙම. ඒක නිසා මුළු මාධ්‍ය ජාලයම වහන්න සිද්ධ වුණා. පස්සේ කාලෙක තමයි ආපහු ඒක මේ හරි ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි අර දෙයක් එළියට දාන්න කලින් අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මීඩියාවල උගන්වනවා දොරටුපාල නීතිය කියලා නියමයක්. හරි වොච්මන් තියරි එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට උඩේ ඉඳන් පෙරලා එනවා ලේයර්ස් ගොඩක් යටතේ. මම ආටිකල් එකක් පත්තරයට දුන්නාම ලිව්වට පස්සේ ඒ ආටිකල් එක දිගින් දිග බල්ලා වචන මේ මිනිස්සු කුපිතන වචන ඒ වයින් කළා ෆ්‍රේසස් අයින් කළා ඔක්කොම කළා කතුවරය කාඩ් කළා ඔක්කොම කළා තමයි print කරන්නේ. ඒක ලේයර්ස් ගානකද ටීවී එකත් එහෙමයි. මොකරි කොරස්පොන්ඩන්ට් කෙනෙක් නිවුස් එක ගැන දුන්නා පස්සේ ඒක එඩිට් කරලා අවශ්‍ය තැන් ටික මේ නැති තැන් ටික බ්ලර් කරලා ඔන්කලා සියල්ල ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකට පස්සේ තමයි ඒක ටෙලිකාස්ට් වෙන්නේ හෝ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. නමුත් සෝෂල් මීඩියා වලදී තියෙන්නේ මට හිතුනොත් එහෙම මේ අහවල් පුද්ගලයා මෙහෙමයි එයාම කාලකන්ණී කියලා මට ස්ටේටස් එකක් එහෙම දාන්න පුළුවන්. ඒ මොකද ටැග් කරලා මට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට එක එක්තරා විදිහට හොඳයි සහ භයානකයි. මම හිතන්නේ ඒක අපේ ස්වයං විනය හදා ගන්න ඕන. ඒක අර එකපාර මතුවෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අපි අර ස්වයං විනය කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. අපි මිනිස්සුනේ. කියන්නේ අපි මනුස්සයානේ මනසින් උසස් පුද්ගලයා. සත්තුත් එක්ක බලද්දී මන උසස් වුණු මේ පුද්ගලයා සතා වෙන්නේ ඇයි? අපි වෙනම අපේ rules and principles මේ අපේ ටිකක් හදාගෙන තියෙන හින්දා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒක අපේ ඇතුළාන්තයෙන්ම එන්න ඕන. ට්‍රැක් පයින් දැන් තියේවි. නමුත් ඒක කොහොමරි කරලා ඒවට නීති දානට වැඩිය මම හිතන්නේ අපිම ඒක හදාගත්තා නම් ඒකයි වටින්නේ. වටින්නේ. ඒතකොට දැන් අපි මම හිතන්නේ මීඩියා ගැන කතා කරන දින ගොඩක් දේවල් දැන් මේ විදිහ කතා කරලා අපි දැන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලොකු දැනුමක් දෙන්නට අපි හැකි වුණා. මේ වගේම ඉදිරියටත් තව කතා කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අපි පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවතත් ඔබ හා එක් වෙන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුංචි විරාමයකට ගිහිල්ලා. නැවතත් අපේ විරාමයෙන් පස්සේ නැවතත් අපි ශිනාලයත් එක්ක අපේ කතා බහට එකතු වෙන්නේ. ශිනාලයි. දැන් ඊළඟට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් YouTube එක, Facebook එක, Instagram එක දැන් අපි කට්ටිය අනිවාර්යෙන් බලනවා. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ අර artificial intelligence මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්කලා අර මම කිව්වේ අපි search කරපු දෙයක්, අපි වැඩිපුර බලන්න කැමති කෙනෙක්ගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් අපේ ඉස්සරහට එන්න පටන් ඒක ඒවත් එක වෙනවනේ. මේකත් එක්කලා දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ මාකටිං කරන පැත්ත. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාට මේකේ කරන්නේ YouTube කියන්නේ Facebook කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් උපයන වැඩ කරන ආයතන. මේ ආයතන කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු මුදල් ලිපීම. ඒතර ඒගොල්ලන් ඒක පරමාර්ථයක් කරගෙන අද වෙද්දී AdSense වලින් YouTube එක යනවා Facebook ඒ වගේම තමයි. ඉතින් මේවත් එක්කලා කටයුතු කරද්දී මිනිසුන්ට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැන් අද දකින්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපි දකින්න බලන්නේ දැන් මේ හැමදේම අපි දැන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඕන එකක් අපි දැන් දකිනවනේ. ඒක අපිට ඇහැට දකින්න හම්බ වෙනවා. අපි ඒකට අර ඒකට මිනිසුන් යොමු කරව ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතර මේකත් එක්කලා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව ඇතුලේ මිනිස්සු දැන් අර පොඩි මේකක් තියෙනනේ කොහොමද අපි දැන් ටෙලිවිෂන් එක බලන එක අඩු වෙලා අද වෙද්දි ටෙලිග්‍රෑම් එකක් වුණත් YouTube එකෙන් බලලා මේ ඇඩ් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ නේද මොකද කතාවක් යද්දි භාගයක් යනවා ඇඩ්. ඉතින් ඒකත් එක්කලා අපි YouTube වලට Facebook වලට එනවා. මේක බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් අයියට හිතනවාද මෙනියා අපි දැන් විශේෂයෙන්ම මම කතාන්නේ YouTube videos පැත්තේ. මේ වගේ ඇඩ් එකක් යන එක කියන්නේ YouTube video එක මැද මේ ඇඩ් යනවා. මේක මේ ප්‍රේක්ෂකයාට එහෙම නැත්නම් මේක මේ පාවිච්චි කරන්න කියන මොකක් හරි නිකන් ඒ කියන්නේ එයාගේ තියෙන තෘප්තිය අඩු වෙයිද? ඒ කියන්නේ මම අහන්නේ මේ නිකන් එයාට දෙන්න ඕන උපරිම පළදාවක් නැති වෙනවා වගේද මේකේ?
ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු බවන්ත කිව්වා වගේම කට්ටිය ඔය ගොඩක් වෙලාවට ටීවී එකේ තියෙන දේවල් පවා ටීවී එකේ බලන්නේ නැතුව YouTube එකට එන්නේ ඇඩ්ස් ටික ස්කිප් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙන හින්දා. නමුත් අර කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් ආවට පස්සේ අර උතනදී ආපහු කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට මොකක් හරි එයාට මුදලක් උපය ගන්න අවශ්‍යයි කියන එක තියෙනවානේ. දැන් Facebook එකේ මොනිටයිසින් ඇවිත් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ලංකාවට තාම ඒක ලොකුවට හැම කියන්නේ සියල්ලම නිරාවරණය වුණ නැති වුණාට මොනිටයිසේෂන් කියන එක දැන් Facebook එකේ තියෙනවා. Facebook එකේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන ගොඩක් වීඩියෝස් වල ඒඩ් සම ස්කිප් කරන්න බෑ මම දන්න තරමින් දැන් Facebook එකට ස්කිප් කරන්න බෑ full ad එක play වෙනකම් ඉන්න ඕනේ. YouTube එක ස්කිප් කරන්න පුළුවන් තප්පර 5කින් සමහර ඒවා. එතකොට content creator කෙනෙක් විදිහට එයා උපයනවා නම් කිය තම මොකක් හරි දෙයක් දාලා ඉවරලා ඒකෙන් උපයනවා නම් එතනදී ඔය AdSense කියන එක එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. නමුත් අර දිගින් දිගට මොකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඉරිටේටිං වෙන වෙලාවක් එන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රේක්ෂකයාට බාධාවක් තියෙන පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. ඒක ප්‍රේක්ෂකයාට බාධාවක් නොවන පරිදිත් තමන්ගේ ඒ කරපු දෙයට තමන්ට මේ ආදායමක් ලැබෙන පරිදිත් ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕක නෙවෙයි. අපිට මොනිටයිසින් ඔන් වෙලා නැහැනේ. ලංකාවට Facebook මොනිටයිසේෂන් මේ YouTube මොනිටයිසේෂන් YouTube බේස් කරලා කියන්නේ. Facebook එකෙත් එහෙම දීලා නැහැ ලොකුවට. YouTube මොනිටයිසේෂන් ලංකාවට ඩිරෙක්ට් දීලා නැහැ. එතකොට වෙන රටවල් වලට ලොකේෂන් දාගෙන එහෙම තමයි AdSense හදාගන්නේ කට්ටිය තමයි YouTube channels හදාගන්නකොට. එතකොට මේ ads play වෙන්නේත් ads play වෙද්දිත් ඉන්දියාවට පම්ප් කරන ads ටිකෙන් ඉතුරුෙන් ටිකක් තමයි ලංකාවට ad විදියට එන්නේ. කොහොම වුණාම අපිට ඇත්තටම අනිත් රටවල්වලට සාපේක්ෂව මොනිටයිසේෂන් වලින් අපිට එන ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. මොකද මම හොඳාකාරවම දන්නවා ගිය අවුරුද්දේ අපි ප්‍රශ්නයක් වුණා මේ අප්‍රේල් කාර්ය වාසනාවන්ත විදිහට අපි දන්නවා මේ අර ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක්. ඔය ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය ආපු වෙලාවේ කට්ටියගේ අපිට සෝෂල් මීඩියා ඔක්කොම අපි තාම මේ තහනම් කරන්නේ වාරණය කරලා තිබුණේ. ඒ වාරණය කරාම හැම කෙනෙම VPN දාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්. VPN එකක් දාගත්තට පස්සේ අපි ලොග් වෙන්නේ පිටරටකින්. පිටරට තමයි VPN අපි වෙන කොට රටකට දාගන්නේ. එතකොට ඒ පිටරට VPN එකෙන් අපි පිටරට කරහා අපේ වීඩියෝස් බලනකොට ඒ මාසය ඇතුළත හැම YouTube කෙනෙක්ටම ආපු මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි අනිත් හම්බ වෙන මුදල් ප්‍රමාණයෙන් සාපේක්ෂව ඒ අප්‍රේල් මයි කාලය තුලත ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයක් ගුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අනිත් රටවල කොහොමද රීච් තියෙන ඒවට හොඳ මුදලක් හම්බ වෙනවා. නමුත් අපිට ඒක පිටකම හම්බෙලා නැහැ. ඒ අයට හොඳ මුදලක් හම්බ වෙන හින්දා විනාඩි ඇඩ් ස්ලොට්ස් ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔකයි තියෙන්නේ. ඇත්තට කියන්නේ කවුරු දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්න මොකද අර YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්නේ කොහොමද කියන කතන්දරේ එනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕක වෙන්නේ මේකයි. අපි YouTube එකට මොකක් හරි content එකක් දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක minimum requirement එකක් දැන් ඉස්සර නම් තිබුණේ 10000 views ආව monetization on වෙනවා කියලා කියන්නේ. දැන් කියන්නේ දවස් 365ක frame එකක් ඇතුළතදී අලුතෙන් subscribers ලා 1000ක් එන්න ඕන watch time එක. channel එකේ සමස්ත watch time එක පැය 4000ක් තියෙන්න ඕන. පැය 4000. සමස්ත watch time. එක වීඩියෝ එක නෙවෙයි. සමස්ත channel එකේ watch time පැය 4000ක් තියෙන්න ඕන. ඔය criteria එක complete කරාට පස්සේ අපිට monetization කියන එක දෙනවා. මොකද වෙන්නේ? අපිට මොකක්ද දෙයක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරගන්න ඕනේ. අපි ටීවී එකක් ගමුකෝ. හරි? ඒ බවන්තට මොකක්ද ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද තේ එකක් කියලා හිතමුකෝ. ඔයා ඔයා තේ එකක් මේ තේ බිස්නස් එකක් කරනවා. ඔයා ඇඩ් එකක් ගහන්න ඕන. ඔයා බලනවා කොයි වෙලාවටද ඔක ඇඩ් එක දාන්න කියලා. උදේ පත්තර කියන වෙලාවට මිනිස්සු ඔක්කොම බලනවා වැඩි. ඒතකොට ගාන වැඩි. ඒතකොට ඒවල ගොඩක් මිනිස්සු බලනවා. 11 12 වෙලාවට ගාන අඩුයි මිනිස්සු එච්චර නැහැ. ගෙදරින් අපේ ගෘහණියෝ හරි ඕලෙල කරන ළමයි ඒ ක්‍රවුඩ් එකකින් එහෙම. හවසට දානවනම් පොඩි ළමයි ඉන්නේ. ඒතර පොඩි ළමයි කොහොම. රෑ ප්‍රයිම් ටයිම් කියන 8:09 කියන්නේ හැමෝම ගෙදර. ඒකට එතන ගාන ගොඩක් වැඩි. හොඳ ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ෆේමස් ටෙලි ඩ්‍රාමා එක වගේ නම් ෆේමස් ප්‍රෝග්‍රෑම් වගේ නම් ඒතර ගාන ගොඩක් වැඩි. ඒ විදිහට බෙදෙනවා. ඒ වගේ YouTube එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් යනකොට ඒ වීඩියෝ කරන ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවනේ. හරි? දැන් TV channel එකක වගේ සිද්ධියක් කරද්දී අතන වගේ YouTube channel එකත් වැඩේ වෙන්නේ. එතකොට අපි අර ස්ලොට්ස් දාලා විරලා කරන්නේ ඒ ස්ලොට් එකේදී අපිට මොකක් හරි කාගේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියන ඒ ඔප්ෂන් එක අපි දෙනවා. එතන ස්ලොට් ඇඩ් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. ඔයා වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොනිටර් කරනවා ඒකක කාලයක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට එන ක්‍රවුඩ් එක කොච්චරද? ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට. ක්‍රවුඩ් එකකට වැඩිපුර එනවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු ගොඩක් ගැවසෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක ASCII. එතනට ගොඩක් ඇඩ් දානවා. ක්‍රවුඩ් එක අඩුවෙන් ගැවසෙන වීඩියෝ කරන එච්චර එන්නේ නැහැ. මේ හරි ඒගොල්ලෝ බලන මොන වයස් කාණ්ඩවල මිනිස්සු දෙන්නේ මෙහෙම ඔක්කොම මේල් ෆීමේල් ඔක්කොම බලලා ඒවට ඒ අදාළන ඒ ඇඩ් ටික ඒගොල්ලෝ සෙට් කරනවා.
නිතරද වෙලා ගැවසෙන ගොඩාක් ඒක දාපු ගමන් නිකන් පැයෙන් 45000ක වගේ views එන එකට ඒකට පම්ප් කරනවා මිනිස්සු හදන වැඩි ගහමු එතනට ඇඩ්. ඒතකොට ඒ ඇඩ්ස් අපි දානකොට අපි කියනවනේ කියන්නේ මෙච්චර මේ ගාන ගෙවලලා මේ වගේ ප්‍රමාණයක ඇඩ් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි දැන් මොකද පෝස්ට් එක බූස්ට් කරද්දී අහනනේ කොච්චර ගානක් දෙනවද දවස් කීයක් තියෙන්න ඕනද අර කොයි පැත්තටද බූස්ට් කරේ ඒ වගේ දාපුවම ඒ පම්ප් කරන ඒවා ටික කෙලින්ම එන්න ගන්නවා. ඒ ඇඩ් එක ප්ලේ කරන්න ප්ලැට්ෆෝම් එකක් දීම වෙනුවෙන් අපි ඒගොල්ලෝ අපිට මුදලක් ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩ් එක ප්ලේ කරන අපේ වීඩියෝ ගන්න ප්ලැට්ෆෝම් එක විදිහට ගන්න. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට මුදලක් පේ කරනවා. ඒක තමයි මොනිටයිසේෂන් කියලා සල්ලි YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒකට පිටරටවල වලට මොනිටයිසින් පැත්තෙන් ගොඩාක් ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ වැලියු එකක් ගෙවන මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රවුඩ් එක වැඩි. ලංකාවේ ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක හරි අඩුයිනේ. ජනගහනය 2 කෝටි 20 ලක්ෂයක් ඉන්නේ. ඒ 2 කෝටි 20 ලක්ෂයනොත් ඔන්ලයින් ඉන්න ප්‍රමාණය ගත්තොත් එම අපි පොඩි ළමයි ටික අතරු ගත්තොත් මේ ඒතකොට කෝටියක් සහ කෝටිකමාරක් අතර ඔය වගේ ගාණක් තමයි වැටෙන්නේ. නිතර දෙවිලේ අපි මේ ඔන්ලයින් යන. ඒකෙනුත් අපේ වීඩියෝ එකට එන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක අපිට එහෙම කියන්න බෑනේ. හැම ඒ ඉන්නේ කෝටිකමාරම එක වීඩියෝ බලන්නේ නැහනේ. ලංකාවේ ගොඩක් channels ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හිටියට මේ ඕන තරම් කෝටි 2ක ජනතාව හිටියට නමුත් YouTube channel එකකට ලක්ෂයක් ගහගන්න කොච්චර නටන්න ඕනද? 1 million ගහගන්න කොච්චර නටන්න ඕනද? හරි ප්‍රශ්නයක්නේ. ඉතින් 10 million channel එකක් ඇවිල්ලා නැහැ තාම. නමුත් ලංකාවේ 20 million ජනතාවක් ඉන්නවා. මිලියන් channel එකක් ඇවිත් නෑ තාම. ඇයි එහෙම එන්නේ? අර ඒක ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. අපි කට්ටියට subscribe කරන්න කියලා මේකක් සාක්ෂරතාවයක් නෑ. ඒතකොට මිනිස්සු subscribe කරන ගියාම sign in කියලා අහනවා. ඒතකොට phone එකෙන් email එක sign in කරන විදිය දන්නේ නෑ. ඔය ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි දියදී යන්නේ. ඔය වගේ අපි පොඩි පිරිසක් ඇතුළතට ඒගොල්ලෝ පම්ප් කරන මුදල් ප්‍රමාණය පොඩ්ඩයි. ඒක නිසා තමයි ඒ ගොඩක් අරගන්න ඔමර මේ ෆෝන් එකෙන් ගියාම විශේෂයෙන් අර නිකන් අර ක්‍රයිම් සීන් එක පටියක් දාලා කහපාට ප්ලොට් ඔක්කොම පේන ගහන්නේ ඒකයි. එමෙ නැතුව ගොඩක් මුදල් එනවා නම් එහෙම ගහන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි එහෙම දිගින් දිගට දාන එක ලොකු බාධාවක්. අනේම දැන් අර අපි දැන් මේක ගැන කතා කරාම අර මං කිව්වා ඉස්සෙල්ලත් මේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය මේ සෝෂල් මීඩියා කියන එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන් එනවා මේ තමන්ගේ ආත්ම තෘප්තිය සඳහා කරන කට්ටිය වගේම මුලින්ම මේ තමන්ට මුදලක් උපයා ගන්නම කියන අදහසින් එන කට්ටිය ඉන්නකෝනේ. ඒතර මේකේ එක කට්ටිය එක කන්ටෙන්ට් වලට එනවා. දැන් අද වෙද්දි YouTube එකේ ගොඩක් ඉදිරියට ගියපු channels වල කරන කට්ටිය අපේ ආටිස්ලා ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා YouTube එකෙන්ම ආව ජනප්‍රිය වෙච්ච ගොඩක් කලාකරුවෝ ඉන්නවා. මේ වගේ කලාකරුවොත් එක්ක දැන් ගොඩක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ලංකාවේ තියෙන මේ තියෙන ට්‍රැඩිෂන් නැති කියන්නේ ලංකාවේ සංස්කෘතියත් එක්ක සාමාන්‍ය බැලුවම සමහර දේවල් තියෙන ලංකාවේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපි ඒ කාලේ ඉඳන්ම මේ වෙද්දි කියන්නේ. ඇඳුම් වලින් ගත්තා කතා බහ ගත්තා එහෙම ගොඩක් දේවල් වලින් අපේ සංස්කෘතිය වෙස්ටර්න් සංස්කෘතිය කියන්නේ සංස්කෘතියත් එක්ක නොගැලපෙන අවස්ථා ගොඩාක් කතා කරනවානේ. මිනිස්සු කියන මේක වැරදි කියලා. හැබැයි ඒ දේවල් දෙද්දි කියන්නේ ඒ වගේ දෙයකට වර්තමානයේ වෙද්දි මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටියක බලන්න අරගෙන තියෙනවා. කියන්නේ අර ඒකට මිනිස්සු බලනවත් වැඩි වගේ දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ දේවල් එක්ක අර මේ සෝෂල් මීඩියා වලින් මේ වගේ දේවල් එක්ක ලබා දීම තුල සමාජය අර පිරිහෙන පැත්තට යන එක වැඩි වේද? ඒක සෝෂල් මීඩියා තිබ්බත් නැත්නම් සමාජයේ පිරිහෙන එක පිරිහෙනවා බවන්ත. සෝෂල් මීඩියා කියලා කියන්නේ ඒක එක්තරා version එකක් විතරයි. ඉස්සර ගම්වල මිනිස්සු කැලෑපත්‍ර ගැහුවනේ. හරි රැයක් පහන් වෙනකොට මිනිස්සු මොකක් හරි ගමේ මොකක් හරි මෙසේජ් එකක් දෙන්න ඕන කැලෑපත්‍රයක් ගහනවා. ඉස්සර ගහපු කැලෑපත්‍රය අද වෙනකොට මීම් එකක් වෙලා තියෙනවා. Facebook post එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර අපි තාප්පෙක් ගිහලා කැලෑපත්‍රය අලවනවා වගේ ඉස්සර wall එක දැන් timeline එකට තියෙන්නේ. අර ඒකේ post එකක් හදලා දානවා. anonymously දාන්න පුළුවන් දැන් උන් තරම් pages තියෙන්නේ මොකක් හරි විකාර රූපී නමක් දාගත්ත page එකකින් හොඳ reach එකක් තියෙනවා නම් ඔය එක සැරේ මොකක් හරි post එකක් දැම්ම ගමන් ඒක මිනිස්සු අතරේ යවන්න පුළුවන්. උන් තරම් අපි දැක්කනේ. ලංකාවේ බලවත් පුද්ගලයන්ගේ මේ ඒගොල්ලන් මිස් වෙච්ච දේවල්, ඒගොල්ලන්ගේ ලීක් වෙච්ච දේවල් වගේ දේවල් ගොඩක් මෙහෙම කරද්දි ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඒක සංස්කෘතිය වගේ කතාව ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා ආව නිසා සංස්කෘතිය වෙන මේට පරිහානියක් වෙන අරක මේක මම හිතන්නේ ඒක එහෙමයි කියලා. ඉස්සර ටීවී තියෙනකොට ටීවී එකේ දා ප්‍රෝග්‍රෑම් වල සංස්කෘතිය පිරිහෙනවා මේ ලංකාවට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා එහෙම කියපු කාලයක් තිබුණා. ඒතකොට රේඩියෝ එකේ කතා බහ කරනකොට රේඩියෝ එකේනොත් සංස්කෘතිය පිරිහෙනවා මිනිසුන් බස් වහර වෙනස් වෙනවා
මිනිස්සු කතා කරන්නේ අපි මේ يعني වෙනස් වචන වලින් කතා කරනවා ඒක ඒතකොට මිනිස්සු පිරින ඔය කතන්දරේ කිව්වා මෙතන මේකයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් කොහොමද තාක්ෂණය දියුණුවන ලෝකය වෙනස් වෙනවා මිනිස්සු දියුණුවෙන ඒක නවත්තන්න බෑ ඒක කොහොම වෙතත් ඒක වෙන එක කවුරුණත් නවත්ත ගන්න බැරි දෙයක් මේකත් එක්ක මේ 21 වෙනි සියවසේ විසෙන මිනිස්සු ඉන්න රටක් මිනිස්සුන්ට තියෙන කියන්නේ අපේ රටට කියන්න බෑ මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න නැති ලෝකේ ඉහළම තැන් වලට ගිය අපේ රටේ මිනිස්සු ඉන්නවා. දැන් මේගොල්ලන් එක්ක ලෝකේ හොඳ තැන් වලට යන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොට්ටාශයක් ඉන්නේ. දැන් මෙතෙන්දි මම අහන්නේ මේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතෙන්දි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මේ අපේ සංස්කෘතිය කියන එක දැන් අපේ තියෙන්නේ තාම ඉස්සරින්දම ආව සංස්කෘතිය. මේ සංස්කෘතිය මේ වර්තමානයට සාපේක්ෂව සංස්කෘතිය වෙනස් වෙන්න ඕනේද? මොකක්ද එතන වෙන්න ඕනේද? සංස්කෘතිය කියන එක අපිට මෙහෙමයි කියලා අර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වගේ පොතක් හදන්න බෑ. මේ කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් භාෂාව වෙනස් වෙලා තියෙන විදිහ බලන්නකෝ බවන්ත. දැන් ඉස්සර ඒ කියන්නේ අපි දැන් සෙල්ලිපියක් ගත්තොත් එහෙම සෙල්ලිපියක තියෙන සිංහල අපිට හරි දැන් බරයිනේ. මොකද ඒ සෙල්ලිපිය තිබිච්ච සිංහල තමයි ඒ කාලේ භාවිත වෙච්ච සිංහල. මහාවංශ කියවලා බලන්නකෝ. මහාවංශයේ තියෙන සිංහල අපිට අප්සෙට් වගේ හිතුණාට අපිට බලද්දි හරි බරයිනේ. අපි දැන් මේ කතා කරන මේ විදිහට නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. නමුත් ඒක අපේ මේ මොහොතේ පවතින වත්මන් ලිඛිත භාෂාවක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකත් කාලානුරූපව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි පට්ට වගේ වචනයක් ගමුකෝ. ඒතර අපි ඉස්සර පට්ට කියන වචනේ භාවිත කරන කවුරු හරි කාන්තාවකට පරිභව කරන විදියට මෙහෙම ඔයා මෙහෙම මේ නගර සෝබිනියක් කියලා කියන තමයි පට්ට කියන එක දාලා තව වචනයක් දාලා කියන්නේ. නමුත් අද වෙනකොට අපි පට්ට කියලා කියන්නේ wow. මරු සුපර්බ් කියනවා. ඒක මරු නියම වැඩක්. මාර වැඩක්. ඒක තමයි පට්ට කියන වචනේ. ඒතර වචනේ ඉවෝල්ව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් සංස්කෘතිය වගේ කතාන්දර ගත්තාම අපිට මේ මොහොතේ පවතිනකොට සංස්කෘතිය මෙහෙමයි කියලා අර මේ තියෙන මොහොත අනුව තමයි යෝක මේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉස්සර ඒක ගොඩක් ඔය කට්ටිය මේ මම දැකලා තියෙන කතා වෙනවා. ඔය එකගේ කෑම වගේ දේවල් ලංක තිබිච්ච රටක් මේක. එතකොට බොහොම මේ අපිට මේ ලිඛිත සහතිකයක් තිබුණේ නැහැ නේ විවාහ වෙන්නේ කියලා. ඒතර බොහොම ලිවින් ටුගෙදර් කියන වගේ කන්සෙප්ට් තිබිච්ච රටක් මේක. එතකොට ඒවා පස්සේ අපිට දැන් වෙනස් වෙලා දැන් අපි නීත්‍යානුකූල විවාහයක් කරමු වැරදි කියන නෙවෙයි ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ ඉස්සර තිබිච්ච දේවල් අඩු වෙලා ගියද ඒ කාලේ හැටියට ඒක ඕකේ අද කාලේ හැටියට ඒක ඕකේ නැහැ ඒතර අද ඕකේ වෙලා තියෙන එක ඉස්සරහට ඕකේ නොවෙන්න පුළුවන් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මම කියනවා මේ මොහොතේ පවතිනකොට ඒ තියෙන තැන්වලදී හැදිය යුතු තැන් තියෙනවා හැදෙන්න අවශ්‍ය තියෙන විදිය හොඳයි කියන දේවලුත් තියෙනවා ලංකාවම නිතර දකින්න දෙයක් තමයි බවන්ත අපිට අර සමහර දේවල් වල ලිමිට් එක හොයාගන්න බැරි තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි බුරුලක් දුන්නාම කෙලින්ම මුළු ඩෑම් එකම කඩාගෙන යන්න හදන ගතියක් අපේ තියෙනවා. අපි අර ඒ පොඩි අපි පැසේජ් එකක් දුන්නා මේ පැසේජ් එකේ හරි අවශ්‍ය විතරක් යනවා කියන ඒ හික්මීම අපිට නැති ගතියක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒක එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපේ වගේ රටක අපේ ප්‍රශ්නයක්ද අපේ භූමියේ ප්‍රශ්නයක්ද අපේ මිනිස්සුන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රශ්නයක්ද ඒක මම දන්නේ නැහැ. නිතරම අරක මේ මට හිතන දෙයක් තමයි අනිත් අයට සාපේක්ෂව අපි මොකක්ද පොඩි බුරුලක් දුන්නාම ඒක අපි මේ වාසිය කරගෙන ඒක දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් අපි විභාගයක් කරන මම බලනවා කියලා වෙනවට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අපිට මොකක් හරි බුරුලක් තිබ්බා කියන්නේ මට එහා පැත්තේ එක්කෙනාගෙන් මගේ MCQ එක අපි කියලා අපි ඕනතරම් කරනවනේ අපි කිව්වේ නැති වුණාට මට උත්තරයක් දන්නේ නැහැ. එහා පැත්තේ එක්කෙනාගේ උත්තරේ මට පේනවා. එහෙන් බලාගෙන එකක් දෙකක්නේ. එකක් දෙකක් මම ටික් කරගන්නවා මේ ප්‍රශ්න දෙකට හරි. ඒ පොඩි බුරුලක් එතකොට ඒක දකිනවා මෙයා අපි මේ පන්තින ශාලාධිපති දකිනවා. ශාලා දැක්කම අහලා ප්‍රශ්න MCQ ගැන එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ එයා බුරුලක් දුන්නා කියලා දැනගෙන ඔයා සෙකන්ඩ් පේපර් එක මචං දෙන්න මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා ඔයා තියාගෙන සෙකන්ඩ් පේපරේ පොලේ අරගෙන ලියන්න ගත්තොත් ඒක අවුලක් තියෙනවනේ. අනේ ඒ වගේ අර අපි දෙන බුරුල මොන විදිහටද මැනේජ් කරන්නේ. එතකොට අපි මේ පවතින මොහොත කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ. ඒ වගේ සමහර දේවල් තියෙනවා සංස්කෘතිය කියලා එකඟ වෙන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම විය යුතුයි. සමහර දේවල් එකඟ වෙන්න බැරි. ඒ දේවල් හරියට වෙන් කරගන්න එක ඒවට නිර්වචන දෙන එක බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. මොකද අපි ක්‍රවුඩ් එකක් කුපිත වෙන්න මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. පැය දෙකක් ඇති. හොස්නි මුබාරක්ට ගෙදර යන්න සිද්ධ වුණේ Facebook එකකින් මේ කැම්පේන් එකකින්. මුළු රටම පාරට බැස්ස මෙමනස එලවන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මනස ගෙදර ගියා. ඒ වගේ එක ඔයාගේ එක ස්ටේටස් එකේ Facebook post එකේ මුළු රටක්ම ඇවිල්න්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අර එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. සංස්කෘතිය වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒවට ඇටැක් කරන්න මිනිස්සු දේවල් කරනවා එකත් ඇත්ත. ඒ කියන්නේ ඒක සමහර දේවල් වැහුණ වැඩි කියලා හිතනවා මට වෙලාවකට බවන්ත ලංකාව ඇතුලේ සමහර දේවල් ඇත්තට වැහිලා වැඩි අපි වැහිලා වැඩි වුණාම කුතුහලයේ වැඩිනේ ඒ කියන්නේ අපිට දැන්
කවුරු හරි කිව්ව වැඩිහිටියෙක් කියමුකෝ වැඩිහිටියෙක් කිව්වොත් මේක පුතේ මේ දේ කළොත් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කරද්දි කල්පනා කියලා කිව්වොත් අපි පොඩ්ඩක් හිතනවා එහෙම. මේක කරන්න එපා කියලා කෙලින්ම කිව්වහම කරාම මොකක්ද දන්නේ නැහැ වෙන්නේ කියලා. එපා කියලා කිව්වම පොඩි එනවනේ පොඩ්ඩක්. දැන් නිකන් කුස්සියේ තියෙන දෙයක් කනට හොරෙන් කෑම රහයි වගේ එකක් අපිට එනවනේ. ඒකත් එක එපා කියලා කිව්වම ඒක වාරණය කරාම ඒක වාරණය කරේ පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න ඕන වගේ පොඩි චිල්ලයක් එනවනේ මිනිස්සුන්ට. අන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි අර ගොඩක් දේවල් අර වාරණය වුණාම එතනින් එහාට අපි ඒක අයි වාරණය කරේ කියලා අපි හොරෙන් ඒක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යනවා. I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. Someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. පාසල් කාලේ ඉඳලම ගුරුවරුන්ට වක්කීමක් තියෙනවා දෙමව්පියන්ට වක්කීමක් තියෙනවා ඔය පිටරටවල දන්නවා නැති අර the talk කියලා කියනවා your parents having the talk කියලා. ඒ කියන්නේ නිසි වයසට ආවහම දෙමව්පියෝ දරුවාට කියනවා පුතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා වැඩි වියපත් වෙනවා කියන්නේ මේක. ඔයාගේ රැවුල වෙන්නේ මේ හිඳවම කියලා කියන මේකක් තියෙනවා. අන්න ඒ දේ අපේ පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒ දේ නිග්ලෙක්ට් කරන්නේ නැතුව පියවරෙන් පියවර කිව්වොත් එහෙම හරියට ඉගෙනුවොත් එහෙම හරියට පාත් එක පෙන්නුවොත් එතකොට හදන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම. අපි මම හිතන්නේ මාධ්‍ය තුල වෙන්න ඕන දේවල් අපි ගොඩාක් දුරට කතා කරලා තියෙනවා මේකෙදි. ඒතකොට අය මට මේ තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අද මාතෘකාවෙම අපි කතා කරන්නේ සෝෂල් මීඩියා එක්ක මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම ගැන කතා කරේ. එතකොට මට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ගොඩක් කට්ටිය අර මං කිව්වා වගේ සෝෂල් මීඩියා වල තමන්ගේ කන්ටෙන්ට් ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට දැන් ගොඩක් ඒ වගේම පිරිසක් තවත් ඉන්නවා මේ සෝෂල් මීඩියා එක්ක භාවිතා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක ගැන දැනුමක් නැති වෙන්න බලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ටැලන්ට් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගාව හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැකියාව තිබිලත් අර ඒ අවශ්‍ය ඒගොල්ලන්ට ඒ හැකියාව පෙන්වන්න තැනක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට එක්කලා ඒගොල්ලන්ට වාරණයක් වෙලා ඒගොල්ලන් හැකියාව එදිරින් එහාට එළියට යන්නේ නැහැ. හැබැයි අද වෙද්දී අර මේ අපි කියන සාමාන්‍ය ජනමාධ්‍ය වලට වඩා මේ සෝෂල් මීඩියා වල
ඒකට තියෙන يعني අපිට YouTube එකට දාන්න පුළුවන් අපි Facebook එකට දාන්න පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ එකකින් අර ළඟදී වුණත් අපි දැක්ක අර ගැල්ලම්බි දෙන්නගේ පොඩි ගිය වීඩියෝ එකක් ගොඩක් වෙලා අන්තිමේදී වාතෙන් සන්තුෂ්ටයි කරන එක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට මාර පිළිගැනීමක් හම්බුණා. අර ඒ වගේ කෙනෙක්ට තියෙන ටැලන්ට් එක ගොඩක් ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන්. මේක ගැන අයියා මොකද හිතන්නේ? يعني ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් ෆීල්ඩ්ස් වල තිබිච්ච ඒකාධිකාරයන් කුඩුපට්ටම් කළේ සෝෂල් මීඩියා වලින්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර අපේ ඔය හොඳම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහම අනුෂ්ක උදාන. එයාට අවශ්‍ය වුණේ මියුසික් කරන්න. මියුසික් කරන්න අවශ්‍ය වෙලා නමුත් එයා සින්දුව එයා ගිහිල්ලා මේ මියුසික් කවන් එකට ගිහිල්ලා මියුසික් ඉගෙනගෙන ලහිරොයලගෙන් කොම චිකාලගෙන් ආවාසය අරගෙන ඒක ඉගෙනගෙන සින්දුවක් කරලා ඉවරලා මියුසික් කරලා ගිහිල්ලා දුන්නාම ටීවී ස්ටේෂන් වල රේඩියෝ ස්ටේෂන් වලට කෙලිම කුණු කූඩේ CD එක. සලබ ගණන් ගන්නේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ එයා කන්ටෙන්ට් හදාගෙන ඒ දෙයක් කරගෙන එයාගේ තියෙන ටැලන්ට් එක එළියට දැම්මට දැනගෙන එයාගේ තැනක් හදාගත්තට පස්සේ එතකොට අර ටීවී රේඩියෝ ස්ටේෂන් වලම කතා කරනවා එන්න කියලා දැන් එයාගේ සින්දු ඕන වෙලාවක ප්ලේ කරනවා. දැන් ওই සින්දු කලින් ප්ලේ කරන්න බැරි උනේ. ඇයි ඒ උනේ එතකොට නවකෙකින්ද. ගෑව ගණන් ගන්න නැහැ. මෙහෙමයි අරකම එකයි ගිහලා බෙන්ච් එකේ පාඩලා ඉන්න ඕන. පර්සනලි මටත් ඒ ප්‍රශ්නේ මටත් අත්විඳින සිද්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. මමත් මීඩියා වලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ එක්තරා ආයතනයකට මම ගිහිල්ලා ඒකෙදී ප්‍රසන්ටර් කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කළා. නමුත් ඒ ඉන්න සමහර වෙච්ච ප්‍රශ්න සමහර ගැටලු වරාමයවත් එක්ක අපිට අවස්ථා ලැබෙන තිබිච්ච තැන්වල අවස්ථා ලැබුණේ නැහැ. ඒක තියෙන පර්සනල් තරහ. ඒක වෙන්න පුළුවන් අර එහෙම ඕන අපිට ඕන ආයතනයක හැමෝම අපිත් එක්ක හිතවත් වෙලා ඉඳී කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. ඉස්කෝලේ වුණත් පන්ති ඉන්නේ මේ හැම ළමයිම වත් එක්ක හිතවත් කියන සෙක්ෂන් එකේ හැම ළමයිම වත් එක්ක හිතවත් නැහැනේ. වෙන්නේ නැහැනේ. අපි රුස්සන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. ඒකට අපිව රුස්සන ඕනතර මිනිස්සු මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඕන සිස්ටම් ඕන ආයතනයක ව්‍යුහයක් ඇතුළතදී හැමෝම අපිත් එක්ක හිතවත් නැහැ. එම අපිට හිතවත් කියලා පෙන්නුවත් අප්සෙට් මිනිස්සු තියෙන. අපිත් එක්ක අප්සෙට් එකක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මට පර්සනලි සිද්ධ වුණේ ඒ වගේ සිද්ධ වෙච්ච තැනක හිම මේ ගැටලු ටිකක් ඇවිල්ලා අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඕකත් එක්ක තමයි මම හිතන්නේ මට අවශ්‍ය අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. නමුත් සෝෂල් මීඩියා කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතන මට මගේ අවශ්‍යතාවය මට අවශ්‍ය විදිහට පෙන්වන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඇයි මම මේකට shift වෙන්නේ නැත්තේ? ඕකත් එක්ක තමයි සෝෂල් මීඩියා වලට මාරු වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔස්සේ දෙයක් කරගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක පේනවා. අද ගොඩක් මම හිතන්නේ ගොඩක් ඉන්න කට්ටිය. ගොඩක් ලංකාවේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඉන්නේ අවස්ථා අහිමි වෙච්ච පිරිස්. මම කියන්නේ ගොඩක් නමගිය පිරිස් මේකට එනවනේ දැන්. ගොඩක් නමගිය ප්‍රවීණ කලාකරුවෝ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෝ ඇවිල්ලා මේ වගේ ඉන්ටර්වියුස් කරනවා. ඒක නෙවෙයි. ඒක සමහර කට්ටියට ඒ වගේ මේ දෙවරන්න පුළුවන්. නමුත් එන්නේ අර මේ මොහොතේ පවතින මේ වාතාවරණයත් එක්ක මිනිස්සුන්ට ගොඩක් සමීප වෙන තේ මාධ්‍යයක් නිසා ඒ ඇරෙන්න කාලයක් තිස්සේ සහ ඇත්තටම ගත්තොත් එම මේ ගොඩක් වෙලාවට YouTube ඇතුලේ Facebook ඇතුලේ කවුරු හරි චරිත වෙලා ඉන්නවනම් එයාගෙන් අති බහුතරය මේ තමන්ගේ ජීවිතේ මොන හැමෝ තැනකදී තමන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැතුව හිටපු කට්ටිය. ඒ කට්ටිය තමයි තමන්ගේ ටැලන්ට් එක එළියට දාන්න ඉන්නේ. ඉස්සර සින්දුවක් කරලා channel එකකට දෙනවා කියලා කියන්නේ මාර process එකක්. දැන් ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගිටාර එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ප්ලේ කරනවා එහෙම ඕනත් නැහැ සමහරවිට. ඔයාලට මේ මොකක් හරි ඔය ස්මියුල් වගේ ඇප් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඇවිල්ලා. ඒ වගේ ඇප් එකක සින්දුවක් කියලා දෙන්න නම් ඔයාට මේ ඔයා හරිය ටැලන්ට් එක දෙනවා ඔයා හරියට පික් කරනවා අවශ්‍ය කට්ටිය. ඔයාට ඔයාගේ මාර්ගය හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම ගොඩක් කට්ටිය අපි දැකලා දෙන කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස් ජීවිතේ වෙනස් කරගත්තා. ගොඩක් ඔය ඉන්න කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඒ විදිහ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අඩුවඩි වශයෙන් මමත් ඒ දේ අත්විඳින්මින් ඉන්නවා. සඳ පායන්න එපා වැහි කලොවර එපා දරුම පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැකගන්නට බලා විදුදැසේ
හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්න මට ඇओනේ කිම්හානේ හුරුයි වසන්සාමට වඩා උණුසුම මිසක සීතල නැන්නේ මේවාකින තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වා හිඳී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමී පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳගෙන පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරවක් වෙලා දැකගන්නට බලා විදුදැසේ ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න. SOS ළමාගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. සා මට වැඩිය ගොඩාක් ඉහළ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ බිස්නස් මේක හදාගෙන තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම ගොඩදාගත්ත කට්ටිය ගෙවල් දොරවල් හදලා යාන ዋහන හදලා ඒ කියන්නේ YouTube එකෙන් ආපු සල්ලි වලින් නෙවෙයි. YouTube එක ගොඩක් කට්ටිය YouTube එකෙන් සල්ලි වලින් කාර් ගන්න පුළුවන් ගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ. ඒක නෙවෙයි. YouTube එක ඔස්සේ තමන්ගේ ප්‍රකාශනය කියලා තමන්ගේ වටිනාකම පෙන්නලා ඒක මිල කරලා ඒකෙන් ඊට පස්සේ තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම ලස්සන කරගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. ලංකාවෙත් එහෙමයි ලෝකෙත් එහෙමයි. අපි පිටරට ගත්තොත් එමේ ලිලිසිං වගේ YouTubers ලා ගත්තොත් එතකොට දැන් ඉස්සර අපි හිරුව ජෙහාන්නාර් වගේ දේගොල්ලෝ දැන් කන්ටෙන්ට් කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ හොඳ YouTubers ලා. කේසි නේසට් වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම YouTubers ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් YouTubers ලා. MKBHD කියලා දන්නවද? මේ ටෙක් රිවිව් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා MKBHD. MKB කියන්නේ එයාගේ channel එක මාක් වී බ්‍රවුන්ලී කෙනෙක් කෙනා. එයා ගෙදර පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ එයාගේ ගෙදර TV රිමෝට් රිවිව් කරන තැනින් පටන් ගත්තේ. අද වෙනකොට ලෝකයේ සියලුම ආයතන ටික එයාට ටෙස්ලා කින් එයාට වෙනම කාර්යයක් දෙනවා. හදන ෆෝන් එක එයාට දෙනවා. අපේ channel explore වෙනවා වගේ. ඒ වගේ හදන ෆෝන් එක ඉස්සෙල්ලා මෙයාට දෙන්නේ. හදන ටෙක් ගැජට් එක එයාට දෙන්නේ. unbox therapy කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් එහෙම එයාගේ වෙනම ස්ටුඩියෝස් තියෙනවා. dude perfect කියලා set එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඔය trick shots දාන ඒගොල්ලෝ මේ basketball play කරනවා වගේ එහෙම ගොඩක් ස්ටන්ට් කරන මේ ක්‍රියේටිව් ස්ටන්ට් කරන ටීම් එකක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට පුදුමාකාර විදිහේ ස්පොන්සර්ෂිප්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ වෙන රස්සාවක් කරන්නේත් නැහැ. YouTube විතරයි කරන්නේ. YouTube කරන විතරයි කරන්නේ. වෙන රස්සාවක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ content creation එක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ මාරුවේ ඒගොල්ලෝ business එක හදාගත්තා. මිනිසුන්ගේ entertainment කියන purpose එක. content creator කෙනෙක් කියන එකට වටිනාකම තියෙනවා. ඒ වටිනාකම ලංකාවේ විදිහට ලංකාවෙත් හම්බ කරන කට්ටිය උන් තරම් ඉන්නවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ තමුන්ට ටැලන්ට් එකක් පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ඒක මිල කරන්න පුළුවන් මුදල් කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා නම් එනමුත් ඔයාට හරියට අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ප්ලීස් එන්න YouTube එකට එන්න Facebook එකට ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් account එකක් හදන්න ඊට පස්සේ Facebook මොකක් හරි Instagram හරි මේක account එකක් හදන්න ඔයාගේ talent එක ලෝකෙට පෙන්නන්න. පත් වෙන තැනක් කියන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම. අයියා ඒකත් එක්කලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ දැන් අපි වැඩ කටයුතු දැන් අපේ YouTube එකත් එක්කලා Facebook එකත් එක්කලා අපි දැන් වැඩ කරගෙන යද්දී දකින්න දැන් අර කිව්වාගේ අලුතෙන් ආව content creatorsලා මාර විදියට ලංකාවේ අද වෙදී ලොකු තැනක් අල්ලනවා ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවත් එක්ක. ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවත් එක්කලා ඒගොල්ලන් ලොකු ගමනක් යනවා අපිට පේනවා. මේ ගමනත් එක්කලා අද වෙදී මේගොල්ලන් ගොඩක් කට්ටිය ලාභ පරමාර්ථයෙන් වේවා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ආත්ම තෘප්තියට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව පෙන්වන්න හෝ වේවා. YouTube එකට එන එකත් එක්ක අද වෙදී එකට ලංකාවේ තියෙන නම් ප්‍රවණතාව වැඩි වෙලානේ මිනිස්සු එකට යනවා වැඩි YouTube එක අද වෙදී ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. Telegram එක ගත්තට අර මම කිව්වා වගේ Telegram එක TV එක බලනකොට මම හිතන්නේ YouTube එකේ බලන තත්ත්වයට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. YouTube එකට
Facebook එකට මේ හම්බ වෙච්ච තත්ත්වෙත් එක්ක ඒකට ලංකාවේ කට්ටියකට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා දැන් ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේ ලංකාවේ කට්ටියකට නැඹුරු වෙලා තියෙන එකත් එක්ක ඉස්සරහ අනාගතයේදී YouTube එකකින් Facebook එකෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු තැනකට එයිද? තැනකට එයිද කියන්නේ මං කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නා වගේම ඒක දිහා බලලා අපේ ආත්ම තෘප්තිය ලබා ගන්න බලන අපිටත් යම්කිසි වැදගත් දෙයක් ගන්න පුළුවන් තැනකට, ඒ කියන්නේ අපිට කොමඩි එකක් බැලුවොත් අපිට අපි hina වෙන්න එක බලන්න. අපි ෂෝට් මූවි එකක් බැලුවොත් අපි ඒකේ තියෙන ඒ ත්‍රාසය කුතුහලයේ දෙයක් ලබා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයලා කරනවා වගේ අපි මොකක් හරි දෙයක් රිවිව් කරනවා නම් කියන්නේ අපි මොකක් හරි අර රියැක්ෂන් එක අයලාගේ ඒ වගේ අපි ඒවෙන් ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි එකෙන් දැනවත් අපිට ක්ලික් වෙච්ච නැති තැන් ගොඩක් දේවල් එතනදි ක්ලික් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවලත් එක්කලා ගොඩක් කට්ටිය මේකට යොමු වීමත් එක්ක අද වෙද්දී හයියට හිතන්න පුළුවන් අනාගතයේදී ලංකාව හොඳ තැනකට එයි කියලා. කියන්නේ මේ YouTube එකෙන් Facebook එකෙන් හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදෙයිද? දෙකම වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමන් පාවිච්චි කරන තමන් බලන දේ අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ බවන්ත. ඒ කියන්නේ පිහියක් ගමු. පිහියකින් බෙලි කපන්නත් පුළුවන්, බෙලි කපන්නත් පුළුවන්. ඔයා ඒ කපන්නේ බෙලි ගෙඩියක්ද නැත්නම් මනුස්ස බෙල්ලක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මිට දරාගෙන පුද්ගලයාගේ මෙන්ටැලිටි කනවා. හරි. ඒ වගේ සෝෂල් මීඩියා කියනත් ඔය වගේ සිද්ධියක් තියෙන්නේ. ඔයා තමයි ඕකේ මේ ඔයාට අතේ තමයි රිමෝට් එක තියෙන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා සර්ච් බාර් එකේ මොකද දෙයක් ටයිප් කරනවා. ඔයා ටයිප් කරන ඔයා නිතර සර්ච් කරන දේවල් අනුව තමයි ඇල්ගොරිතම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාට දේවල් සජෙස්ට් වෙන්නේ. හරි. බූස්ට් කරලා පෝස්ට් එකක් ආවොත් වෙනයි. ඒ ඇරෙන්න ඔයා මොකක් හරි දෙයක් නිතර දෙවල සර්ච් කරනවා. මුලින්ම ඔයා Facebook එකට ගියාම බ්ලැන්ක් නේ තියෙන්නේ. ඉතල කියන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ අනුව තමයි දේවල් ටික එන්නේ. ටිකක් ආවගෙන YouTube එකත් හිතන්නකෝ. ඔයා මොනවා ඒවට කැමති. ඒ අනුව ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික සජෙස්ට්ලා එනවා. ඔයා සර්ච් කරන දේවල් හැම දෙයක් මේගොල්ලෝ සේව් කරගන්නවා. ඒකත් එක්ක තමයි ඔයා බලන දේවල් එක්ක ඔයාට එන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මිනිස්සු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. සෝෂල් මීඩියා වගේ දේවල් වලින් ඕනම විද්‍යාවේ දෙයකින් මිනිස්සු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක මිනිස්සු නරක පැත්තට හරවන්නත් පුළුවන්. ඔය දකින ඕන තරම් ඒ කියන්නේ පොලිටිකල් ඇජෙන්ඩා වලට දේවල් වෙනස් වෙන විදිහ අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අපි මොකක් හරි දෙයක දකින තොරතුරක් තවත් තැනක අපි දකින්නේ වෙනම විදිහකට එකම සිද්ධිය. ඒක වෙනස් කරනවා ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව. අපි බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන කියන්නා කෙසේ කියවත් අසන්නා සීබුද්ධිය ඇසිය යුතුයි වගේ. ඒ වගේ සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන මොන දේ තිබුණත් අපි ග්‍රාහකයා විදියට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මොකද්ද ඒක හරි වැරදි මොකද්ද කියලා අපේ තියෙන මේ මානසිකත්වන තේරුම් ගන්න. එතකොට එතන කරන්න ඕනේ අපේ මානසිකත්වය එක විදිහකට හදාගන්න අවශ්‍යයි. මේක වැරදි මේක හරි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් තැනට අපි එන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේක හරි මේක වැරදි කියලා. හැමදේම බලන්න. තමුන්ට ඔක්කොම සියල්ල බලන්න. හැමදේම මේ බලන්න. නමුත් ඒකේ හොඳ නරක තෝරගන්න පුළුවන් කියන තැන තමුන් ඉන්න. මම හිතන්නේ විතරම ඒක නිසා අපි සර්ච් කරන එක තියෙන නිසා මීඩියා ඇතුළේ වේවා සෝෂල් වේවා ඩිජිටල් වේවා හැම එකම වෙන්න තමන්ට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියන තමන් තෝරගන්න. අපිට ඕන තරම් සමාජ දේවල් දකින්නවනේ. අපි මේ ඉතින් පාර කියනවා කියලා කියනවා. අපි ඕන තරම් දේවල් දකින්නවනේ. මෙතන යද්දි අපිට පන්සලක් පහු වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන යද්දි එතකොට මොකක් හරි මම වැරදි වෙල සිද්ධ වෙන තැනක් පහු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගවඝාතකාගාරයක් පහු වෙන්න පුළුවන්. අපි යන්නේ කොතනද කියලා තීරණය කරනනේ අපිනේ. ඒ තියෙන දේවල් අනුව විවිධාකාර පාරක ලේන් එක ලේන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද අපි කොතනද ගොඩ වෙන්නේ කියන එක තීරණය කරන්නේ අපි. අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඒක නිසා අපිට කිසිම මිනිස්සෙක් අපිට කියන්න බෑ මෙයා මෙහෙමයි කියලා. අපේ හරි වැරද්ද අපි තෝරගන්න අවශ්‍යයි. ඕන තරම් දේවල් තියෙයි මේක ඇතුලේ. ඕන තරම් කන්ටෙන්ට් තියෙනවා. I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile make
makes me smile. When someone cries, I too cry. When someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. නිසා එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා ලොකු. ඇත්තටම මේක අර දැලිපියෙන් කිරි කනවා වගේ සිද්ධියක් මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම දැලිපියෙන් කිරි කනවා. ඒක නිසා කොයි මාධ්‍ය? සෝෂල් මීඩියා වල ඒක තවත් බරපතලයි. මොකද අපි මීඩියා ගත්තොත් මම කලින් කිව්වා වගේ අර මොනවා හරි ඒකට මේ නියාමනයක් වෙන කවුරු පිරිසක් උඩින් ඉන්නවා මොකක්ද දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා කියලා කියන්නේ ඔයා ගතේ තියෙන හැමදේම. ඔයා තමයි කන්ට්‍රෝලර්. අපිට බලය තියෙන පුද්ගලයාට බලය ඇවිත් තියෙන. ඒකෝට එතනදී ඒ අර තුනෙන් දෙකේ බලය එනවා වගේ තමයි. ඒතකොට දැන් අසීමිත බලයක් ආවට පස්සේ ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කොහොමද කියන එක අපි බොහොම බුද්ධිමත්ව බලන්න ඕන. ඒකයි සිද්ධ වෙන අවශ්‍ය. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මාධ්‍යයක් තුලදී වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. තවදුරටත් ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි වැඩසටහන තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා අපි නැවතත් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි තව දේවල් කතා කරමු අය. අපි පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා. Soft logic life Soft logic life ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. අතරම ශාලය අපි මේ වෙද්දි මීඩියා ගැන තියෙන්න ඕනේ කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් දේවල් අපි මාතෘකාව වලට කතා කරා. මීඩියා වල තියෙන මොනවද තිබ්බ වාරණ ඒක කොහොමද මීඩියා වලට බලපාන්නේ ඒව ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අපි මීඩියා වලට අලුතෙන් එන අය කොහොමද එන්නේ? මීඩියා වල මිනිස්සු හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ මීඩියා වල තියෙන සදාචාරය මිනිස්සුන්ගේ අපේ සංස්කෘතිය ලාංකික වශයෙන් අපේ සංස්කෘතියට මේක තියෙන බලන අපි ගොඩක් දේවල් අය අද කතා කරා. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලොකු දෙයක් දෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා කියලා. මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල channel එක වගේ ආවක් කෙනත් අපිට ඇත්තටම ලොකු ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මොකද අර ශේෂ්ත්‍රය ගැන දන්නේ කෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අර වැඩක් කරද්දී ඒක අපිට ප්‍රේක්ෂකයන් TV රෝයල් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලොකු දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන අපිට ඒකත් එක්ක. ඉතින් channel අය මම හිතන්නේ අර සාමාන්‍ය කියනවා තත්පරයක් පාසා මොහොතක් පාසා වෙනස් වෙන මේ ධර්මිතාලය තුළ අර ලෝකය ගෝලාකාරයි යන කියමනත් ඒ තුළ සිට මිනිසුන් විවිධාකාරයි යන කියමනත් අර හැම වෙලාවෙම අපි කතා කරන දෙයක්. ලෝකය ගෝලාකාරයි මිනිසුන් විවිධාකාරයි. ඒ වගේ දෙයක් තුළ අපි මම හිතන්නේ අද වගේ 21 වෙනි සියවසේ ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා හැමදේම ගැන කතා කරන අද වගේ දෙයක අද මේ වගේ කාලෙක මේ දේ ගැන අයත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම ඇත්තටම සතුටුයි. අපේ TV රෝයල් ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මේක සමීප කරන්න ලැබීම ගැන ඉතාම සතුටු වෙන ගම. මම හිතන්නේ අයියාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු YouTube එකේ වැඩ කටයුතු සියල්ල සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගම අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි TV රෝයල් එකේ මට ආරාධනා කරාට. මම කාලේ ඉඳන් මං ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන්ම අපි දැකලා තියෙන ඉස්සර FM රෝයල් එකදී විච්ච කාලේ අපි FM රෝයල් එක අපි ඇහුවා අපි ඉස්කෝලේ මීඩියා කරන කාලෙත්. එතකොට ඇවිල්ලා FM රෝයල් එක අහපු කාලයක් අපිට තිබුණා. ඊට පස්සේ මගේ ඥාති සහෝදරෙක් ඉස්සර මේ හිටියා රෝයල් මීඩියා යුනිට් එකේ. ඒතකොට එයාගේ
ගෙදර මහගෙදර පොද්දල තියෙන්නේ. ගියාම මම දැකලා තියෙනවා FM Royal එකම ඒ වී තියෙන දේවල් දැක්ක මට හරි ආසයි. ඒතකොට මම මීඩියා කරන තැනට ඇවිල්ලත් නැහැ. මම ගොඩක් පොඩි කාලේ. ඒතකොට එයා A level කරන කාලේ FM Royal එකේ කටයුතු කරා. ඒ තමයි මට තියෙන ආසය තුන මේ හොඳයි ඒගොල්ලෝ මීඩියා ඉන්ටර්වල් මේ හරි ලස්සන වැඩක් කරනවා. කට්ටියට එක්ස්පෝස් වෙලා දවස් 3-4ක් මේ ඇවිල්ලා කොහොමද මීඩියා ඇතුලේ මේ වැඩක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ගෙස්ට්ලා ඇවිල්ලා කතා කරලා එහෙම. මම කවදාත් හිතුවේ නැහැ ඊට පස්සේ කාලයක් ගිහින් ඊට පස්සේ මට ආපහු මේකේ FM Royal TV Royal වෙලා ඊපස්සේ TV Royal එකේ ෆීචර් ගන්න ලැබෙයි කියලා. මටත් ඒක පර්සනලි මම ගොඩක් මේක හරි මෙමරබල් මොමන්ට් එකක්. බොහොම ස්තුතියි භවන්ත ඇතුළු හැම කෙනෙක්ටම මට ආරාධනා කළාට ලස්සන වැඩ කරගෙන යන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳ ටීම් එකක් ඉන්නවා කියලා පේනවා. මේ ගන්න ආభాසය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. මොකද අපිත් ඉස්කෝලේ කාලේ අපි ඉස්කෝලේ කරපු මීඩියා වැඩ සහ මේ විදිහට ඕගනයිස් කරපු දේවල් අපි කරපු ඩේස් ඒ පන්නරය තමයි තාම අපි මේ දුවන්නේ. ඒ නිසා මේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඔයගොල්ලෝ ඔලෙවල් කරන කාලේ අධ්‍යාපනය කරන ඒ දේවලුත් ගොඩක් කැප කරනගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ කරන්නේ පාඩම් කරන කටයුතු කරන උන වෙලාව ඒකත් තියාගෙන නමුත් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න ගමන් මේ ටිකත් හරියට කරගන්න ගොල්ලන් ඉස්සරහට යනකොට මේ ගන්න පන්නරේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කවදාද ජීවිතේ කොහරද යනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ගොඩක් ආසාවෙන් ආපු වැඩක් හොඳ දේවල් ටිකක් කතා බහ කරන්න පුළුවන් වුණා. thank you භවන්ත. ආයෙත් භවන්ත හැම කෙනෙක්ටම මට මේ වැඩට ඉන්වයිට් කරා. අයරත් බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එහෙනම් එකතු වුණාට. නැවතත් ඔබ හමුවට මේ වගේම විශේෂ පුද්ගලයෙක් එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට TV Royal වලින් අපි සමු ගන්නවා. නැවත හමු වෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් නිර්මාණය ටේලරින් වෘත්තිය පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ටේලරින් කර්මාන්තය කියන්නේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන කර්මාන්තයක්. මේ කර්මාන්තය ඉතිහාසයට ගියොත් එදා විජය කුමාරයා ලංකාව තරණය කරන වෙලාවේ කුවේණි කපු කටමින් සිටිය බව ඉතිහාසයේ ලියවිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රට පෘතුගීසින්, ලන්දේසින් සහ ඉංග්‍රීසින් මේ රට පාලනය කරා. ඒ කාලේ අපේ රටේ මේ ඇඳුම් ටේලරින් කර්මාන්තයේ තිබිච්ච බවට සාක්ෂි තියෙනවා. මොකද අදටත් ඒ සමහර ටේලරින් වචන පාවිච්චි කරන්නේ පෘතුගීසින්, ලන්දේසින් සහ ඉංග්‍රීසින් පාවිච්චි කරපු ටේලරින් වචන. මට මතක් වෙනවා එදා ඉංග්‍රීසින් රට පාලනය කරන වෙලාවේ කාගිලස්, මිලර්ස් එහෙම නැත්නම් වයිටෝල් වගේ ආයතනවල අපේ සිංහල අයව සම්බන්ධ කරන ඉංග්‍රීසි ජාතිකයන් මේ ඇඳුම් මැසීමේ කර්මාන්තය කරගෙන ගියා. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි අපේ රටට සිංහල කෝට් බාස්ලා කියන බාසුන්නයලා කියන කට්ටියක් බිහි වුණේ. මේ වෘත්තීය කාලයක් කරගෙන යද්දී ඉතාමත්ම දේශීය නිෂ්පාදනයක් කරගෙන යද්දී මට මතක් වෙනවා 1970 ගණන් වල එදා පැවති රජය මේ දේශීය නිෂ්පාදනයට තැන දුන්නා. ඊට පස්සේ වරින් වර රජවල් මාරු වුණත් එක්කම මේ වෘත්තීය යම් කිසි විදියකට කඩාවැටීමකට පත් වුණා. අත වශයෙන්ම මම නියෝජනය කරන්නේ බ්‍රිස්ටල් ටේලර්ස් ආයතනය. මේ ආයතනය 1943 මගේ පියා සහ වින්සන් චාල්ස් වික්‍රමසිංහ කියලා මගේ පියාගේ ඥාති සහෝදරෙක් සමග පටන් ගත්තේ. දැන්ට වසර 77ක් මේ ආයතනය පවත්වාගෙන යනවා. අපිට කොළඹ සහ මහරගම ශාඛා දෙකක් තිබෙනවා. මේ තුලින් අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ අද ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට, ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමට සහ අනිකුත් ආයතන වලට අපි නිල ඇඳුම් සපයනවා. මේ හරහා විශේෂ පුහුණුවක් මා ලබා තිබෙනවා. මා ගැන කියනවා නම් මම එංගලන්තයේ සෙබල්රොයි අධ්‍යාපන ආයතනින් ඩිප්ලෝමා සහ සෙන්ට්‍රල් ස්කූල් ඔෆ් ෆැෂන් කියන ආයතනින් ටේලරින් පිළිබඳ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා තිනවා. අද මම ශ්‍රී ලංකා මාස්ටර් ටේලර් සංගමේ වත්මන් සභාපති හැටියට කටයුතු කරනවා. අද අපට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ වෘත්තිය මම හිතන්නේ දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම වත්මන් රජයේ බලාපොරොත්තුවක්. ඒ සඳහා අපි මේ වෙන විටත් කටයුතු සකසමින් සිටිනවා. අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙය ලංකාව පුරා විසිරී සිටින කාන්තා පිරිමි ළමා ඇඳුම් මසන අයව සම්බන්ධ කරගෙන එයාට පුළුල් දැනුමක් දීලා විෂය පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා අපිට බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ හොඳ ඇඳුම් නිෂ්පාදනය කරන්න. මම ඇඳුම ගැන කතා කිරීමේදී ගොඩක් වෙලාට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇටය කියලා. අපි පුද්ගලෙක් මුලින්ම දැක්කහම එයාව අපි හඳුනාගන්නේ ඇඳුමකින්. අපි එයාව මනින්නේ ඇඳුමින්. සමහර අද මම දන්නවා විද්‍යාලවල විදුහල්පතිවරුන් ෆුල් සූට් එකක් ඇඳලා ලස්සනට යනකොට ඒ තේජස් බව ඒ පර්සනැලිටි එක හොඳට බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඒකයි ඇඳුමකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද අද රෙඩිමේඩ් මාකට් එක තිබුණත් ඒ පිළිබඳ මම කතා කරන්නේ රෙඩිමේඩ් සමහර ඇඳට සමහරලාට එක one size is correct one size is not correct කියනවා. අපි දන්නවා ඇති ඉන හරි ගියාම කල්සිමේ උස වැඩි. නමුත් සමහර ඒවා ඒ විදිහට ඇඳගෙන යනවා. නමුත් ඇඳුමක් තමන්ගේ මිමුමට තමන්ගේ ඇඟට සරල වෙන විදිහට ඇඳුමක් කපලා මහලා ඇඳොත් එයාගේ පර්සනැලිටි එක බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ටේලරින් ඇසසරිස් හොඳ මෙටීරියල් දාලා ඇඳලා ලස්සනට අඳින කෙනෙක්ගේ මං හිතන්නේ ඒ අයව සමාජයේ යම් පිළිගැනීමකටපත් වෙනවා. ඒක ඒ නිසා මේ වෘත්තිය හොඳ ශාස්ත්‍රයක් මං හිතන්නේ මේ ශාස්ත්‍රය වත්මන් රජයේ විසින් ඉදිරියට ගෙනියන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒක අපිට ලොකු සන්තෝෂයක්. විශේෂයෙන්ම මම මාස්ටර් ටේලර් සංගමේ සභාපතිවරයා හැටියට මගේ බ්‍රිස්ටල් ටේලර්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් හැටියට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රටේ ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට විරකියාවක් නැති අයට රැකියාවන් ලබා දීමේ හොඳ ඉන්ඩස්ට්‍රියක් හැටියට මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට ලංකාව සෞභාග්‍යමත් රටක් කිරීමේ බලාපොරොත්තු. ඊළඟට ඉදිරියේදී රටට විදේශිකයන් සංචාරක හෝටල් පැවැත්වෙනවා. අපිට ඒ හරහා අපිට හොඳ ෂෙයා මාකට් එකක් ලංකාවේ ඇති කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගොඩනැගීම සහ මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක් තියෙන විශේෂයෙන්ම බ්‍රිස්ටල් ටේලර්ස් ආයතනයේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන ආයතනයක් හැටියට එකම අභිලාෂය මේ හරහා අපේ තරුණ දරුවන්ට දැරියන්ට මේ කාන්තා ළමා ඇඳුම් මැසීමේ කර්තව්‍ය පිළිබඳ නිපුණත්වයක් ලබා දීලා ඔවුන්ට විදේශ රටවල් වල යන්න ගිහිල්ලා දැනුම ලබාගෙන ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක අපිට පුළුවන් තත්යකට එන්නට හැකියාවක් තියෙන බව මට විශ්වාසයි. ටේලරින් කියන්නේ ඇත්තෙන්ම කලාවක්. කලාවක් කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේකේ ඇඳුම් නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට ඒ කලාව තියෙන්නට ඕන. ඒ වගේම ෆැෂන් ඩිසයිනින් තියෙන්නට ඕන. ටේලරින් වලට ෆැෂන් ඩිසයිනින් නැත්තම් කරන්න බෑ. ටේලර් කෙනෙකුට ඒ ස්කිල් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණොත් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නිපුණත්වයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඩිසයිනර් කෙනෙකුටත් ටේලරින් දැනුම තියෙන්නට ඕන. ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ මාස්ටර් ටේලර් කෙනෙක් කියනකොට එයාට ඒ ඩිප්ලෝමා හෝ ඒගොල්ලන්ට ඩිග්‍රියක් දෙනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ටේලරින් ප්ලස් ඩිසයිනින් කියන පැත්තට ඕන. ඉතින් මේ කලාවත් එක්ක තමයි
ඇත්තෙම මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේක ව්‍යාපාරයක් වුණාට මේක කලාබාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කලර් කම්බිනේෂන්ස් තියෙනවා. මම ඒක කිව්ව ඉස්සෙල්ලා මේක ලොකු මේක පරාසයක් තියෙන ව්‍යාපාරයක් කියලා. මේකේ තියෙනවා මිනුම්කරණය කියලා තියෙනවා. ඇඳුම් කැපීම පිළිබඳව තියෙනවා. ඇඳුම් මැසීම පිළිබඳව තියෙනවා. ඒක අනිත් එක මේ ඇඳුම් මැසීම කියන්නේ ෂර්ට් එක කලිසම විතරක් නෙමෙයි. නිල ඇඳුම් විතරක් නෙමෙයි. එක කොස්ටියුම් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ කලාව විශේෂයෙන්ම ඕන. කලර් කම්බිනේෂන්ස් ඕන. මැච් වීම ඕන. ඉතින් මේවා පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න කෙනෙකුට තමයි එවැනි නිපුණත්වයක් තියෙන එවැනි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මාස්ටර් ටේලර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඇඳුමක් මැසීමේදී ඇත්තෙන්ම අපි කරන්නේ කස්ටම් ටේලරින්. කස්ටම් ටේලරින් කියන්නේ අපි පුද්ගලයාගේ මෙෂර්මන්ට්ස් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන්ගේ හැඩතල තියෙනවා එකේ. සමහර අයගේ තියෙනවා ලෝ ෂෝල්ඩර්, හයි ෂෝල්ඩර් එක. අපි ඒවා මෙෂර්මන්ට් ගැනීමේදී මිනුම් කරන්නේදී ඒවා අපි ලබා ගන්නවා. ඒතර ඇඳුම් කැපීමේදී කරන්නේ ඒකට ඒ මිනුම් කරනකොට සමහර අයගේ ස්ක්වා ෂෝල්ඩර්, ලෝ ෂෝල්ඩර්, හයි ෂෝල්ඩර්, හන්ච් බෑක්, ඒක බල්ජින් වේස්ට් සමහර. ඉතින් අපි ඒවා වලට ඒවා අපි එයාගේ කස්ටමර්ගේ ඒ තියෙන ඇනටොමික් පැත්ත බලලා අපි එයාට ඇඟට සරලන විදියට රෙද්දක් සිලෙක්ට් කරනවා. ෆැබ්‍රික් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ එයාගේ අවශ්‍යතාවය මත. සමහරවිට දැන් වෙඩින් සූට් එකකදී අපි බලනවා බ්‍රයිඩ් කොහොමද කියලා. බ්‍රයිඩ් යාට වැඩි උස කෙනෙක් නම් අපි ඒක එයාව බ්‍රයිඩ් රූම් ගෙන් අපි ඒක උස පෙන්වු කරන විදියට රෙද්ද කලර් කම්බිනේෂන්ස් කරනවා. ඒ මිනුම්කරණය කරලා ඊට පස්සේ අපි රෙදි කැපීමේදීත් එයාට ඇඟට සරලන විදිය බලනවා. සමහර කෙනෙකුට දැන් අලුත්ම ස්ටයිල් එක තමයි ස්ලිම් ෆිට් එක. නමුත් සමහර අයට ස්ලිම් ෆිට් එක කැතයි. සමහර අයට මේ ස්ලිම් ෆිට් එක හොඳයි. ඉතින් අපි ඒවා තේරුම් අරගෙන කස්ටමර් එක කතා කරලා ඕකට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා bespoke tailoring කියලා. bespoke කියන්නේ අපි කස්ටමර් එක කතා කරලා කස්ටමර්ට ගැළපෙන විදිහේ ඇඳුමක් නිෂ්පාදනය කිරීම. ඒ විදිහට අපි ඇඳුම පටන් අරගෙන අපි ඇඳුම කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරලා ඒ සමලාට එයාට ඩිනර් සූට් එකක් නම් එයාට කොස්ටියුම් එකක් නම් වෙඩින් සූට් එකක් නම් එයාගේ අවශ්‍යතාවයේ තීරුම් අරගෙන අපි ඇඳුම නිර්මාණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ළඟ තියෙනවා ඇඳුමක් ඒ කපලා මහනකොට අපි ටේලර්ස්ලාට දීලා මහනකොට එක එක අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා. සමහර අමුද්‍රව්‍ය වලින් හොඳ කියන්නේ හොඳ ඇඳුමක් සමහර රැලි වැටෙන්නේ නැතුව ඇඳුමක් තියෙන්නට ඕන. හුඟක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති මේ රෝලින් කෝට් රෝලින් එකක් දැක්කම රැලි වෙලා තියෙනවා. ඒවා වෙන්නේ නැති හොඳ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම හොඳ ටේලර්ස්ලාගෙන් තමයි මේවා මැහෙන්නට ඕන. ඒගොල්ලන්ට පළපුරුද්දක් තියෙනකොට ඒ රින්කල්ස් රැලි එන්නේ නැති වෙන්න හොඳට මැහෙන්න. ඒ ඇඳුමක් මහලා අපි කරන්නේ ෆිට් ඔන් එකක් දෙනවා. ෆිට් ඔන් එකක් දීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ලබාගත් මෙෂර්මන්ට් එක සහ අපි ලබාගත් ඒ මෙෂර්මන්ට් එකට අනුකූලව අපි කපපු ඇඳුම එයාට ඇඳුල බලලා ඒක අපි තහවුරු කරනවා. ඒ තහවුරු කිරීමේදී යම්කිසි කස්ටමර්ගේ
සැටිස්ෆැක්ෂන් එකේ මොන හරි තියෙනවා නම් අපි ඒ ඔල්ටරේෂන්ස් තියෙනවා නම් අපි ඒව හදලා කළා තමයි අපි නිමා කරන්නේ. ඒ නිමා කරාට පස්සේ ඒ ඇඳුම හොඳට ප්‍රෙස් කරන්නට බටන් හෝල්ඩ් එක පවා ලස්සනට මහන්නට ඕන. ඇඳුමක එන්ඩ් ෆිනිෂ් එක නැත්නම් ඒ ඇඳුම ලස්සනට නැහැ. ඇඳුමක් හොඳට තියෙන්නේ හොඳ අමුද්‍රව්‍ය සහ හොඳ මැෂිනරිස් වගේම හොඳ ටේලර්ස්ලා එක මහලා ඒ වගේ එන්ඩ් ෆිනිෂ් ප්‍රෙස් කරලා හොඳට තිබුණොත් තමයි ඒ ඇඳුම ලස්සනට ඇඳලා යන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් තමයි අවසානයේදී අඳින පුද්ගලයාට මම කිව්වාගේ එයාගේ පර්සනැලිටි එක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නිල ඇඳුමක් අඳින කෙනෙක් කොහොමද ඉන්නේ කියලා. සමහරවිට නිල ඇඳුමක් ඇඳලා එක එක විදිය ඇඳුම් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අස්සය පිට යන ඇඳුමක් අඳිනකොට කොහොමද? ඒ වගේම රයිඩර් කෙනෙක්ට අඳින ඇඳුමක්. එක එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි අපි ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්නේ හැමදේම සකසන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ හොඳ පුළුල් දැනුමක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම කාන්තා පැත්තත් එහෙමයි. කාන්තාවන්ගේ උනත් ඇඳුමක් දැන් එක එක්කෙනා අඳින ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. අපි ඒවා අනුකරණය කරලා එයාට ඕන විදිහට එයාගේ පර්සනැලිටි බිල්ඩ් අප් වෙන විදිහ තමයි ඇඳුමක් නිර්මාණය කළ යුත්තේ. ගොඩක් අය ෆැෂන් ඩිසයිනිනුයි ටේලරිනුයි කියන්නේ එකක් කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ දෙක අතර ගොඩක් වෙලාවට වෙනස දන්නේ නැහැ. ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටේලරින් වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ටේලරින් කියන්නේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක. ෆැෂන් ඩිසයිනින් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් කෙනෙක් ආවම හරි නැත්නම් එයා කලෙක්ෂන් එකක් හදද්දී උනත් එයාට ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙනවා ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක්. ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් නැතුව එයා ඩිසයින් එක හදන්නේ නැහැ. ඒ ඉන්ස්පිරේෂන් එක අරගෙන ඉවරලා ඒ ඉන්ස්පිරේෂන් එකෙන් තමයි ෆැෂන් ඩිසයිනර් කලෙක්ෂන් එක ඩිවෙලොප් කරලා හරි කලෙක්ෂන් එකක් හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් කස්ටම් මේඩ් විදියට ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වැඩ කරනවා නම් එයා ක්ලයන්ට් එක කතා කරලා ඉවරලා ක්ලයන්ට්ගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව එයා ඩිසයින් එක හදලා දෙනවා. ටේලරින් කියන්නේ ඒකට වඩා ටිකක් වෙනස්. ටේලර් කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් එක කතා කරලා ඉවරලා මෙෂර්මන්ට් එක අරගෙන ඒගොල්ලෝ ෆැබ්‍රික් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් එක ගොඩක් නෙමෙයි බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ෆැබ්‍රික් එකේම තමයි පැටර්න් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරන්නේ. ෆැෂන් ඩිසයිනර්ස්ලා කරද්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට බ්ලොක් එකක් යූස් කරලා තමයි කරන්නේ. හැබැයි ටේලර් කෙනෙක් කස්ටමර්ගේ බොඩි මෙෂර්මන්ට් එකට ඒගොල්ලන්ගේ ඇනටොමිකල් මෙෂර්මන්ට් එකට අරගෙන තමයි මැටීරියල් එකේ පැටර්න් එක ඇඳලා කස්ටමර්ගෙම මෙෂර්මන්ට් එකට ඇඳුම මහලා ෆිට ඕන් එකක් දීලා ඊට පස්සේ කස්ටමර්ට ඇඳුම දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ටේලරින් වල ගොඩක් වෙලාවට බවුන්ඩරිස් තියෙනවා ඩිසයින් කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඒ බවුන්ඩරි එකෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆැෂන් ඩිසයිනින් වල බවුන්ඩරි එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ගාමන්ට් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් කරලා එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක හදනවා. ඒකෙන් තමයි ඩිසයිනින් ෆැෂන් ඩිසයිනිනුයි ටේලරිනුයි අතර ගොඩක් ලොකු වෙනසක් තියෙන්නේ. මොඩියුල්ස්ලා අපිට ඕන කරනවා. මොඩියුල්ස්ලා මම කිව්වා වගේම අපි ෆැෂන් ඩිසයිනින් සයිඩ් එකෙන් කතා කරොත් එහෙම
අපි මොඩල්ස්ලා සයිසස් තියෙන අපි මොඩල්ස්ට කියන සයිස් 10 වෙන්න සයිස් 8 වෙන්න ඒ වගේ මොඩල්ස්ලා අපි එක මෙෂර්මන්ට් එකක් දීලා කියනවා ඒ මොඩල්ස්ට ඒ මෙෂර්මන්ට් එකට මොඩල්ස්ලාගේ බොඩි එක ඩෙවලොප් කරගන්න කියලා. ඒ මෙෂර්මන්ට් එකට අනුව තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට ගාමන්ට් එක මහන්නේ. ඒ ටේලරින් වල එහෙම නැහැ. අපි ටේලරින් වල කරන්නේ අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ඩිවිජුවල් මෙෂර්මන්ට් එකට. ඒ කියන්නේ ටේලරින් කරනකොට අපි එක එක්කෙනාගේ බොඩි ෂේප්ස් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව තමයි අපි මොඩල්ස්ලාට උනත් අපි ඇඳුම් මහලා ඒගොල්ලන්ගේ මෙෂර්මන්ට් එකට තමයි මේ ඇඳුම මහලා අපි ඩිසයින් එක ක්ලයන්ට් වෙත ගෙනියන්නේ. එතකොට අපි ක්ලයන්ට් ගාවට ගෙනියද්දී අපිට ඇත්තටම මොඩල්ස්ලා අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රවර්ධනය වගේ කටයුතු වලදී විශේෂයෙන්ම මොකද මොඩල් කෙනෙක්ගෙන් තමයි අදට උනත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවහම අහන්නේ අපිට ඩිසයින් එකක් බලලා අපේ ඇඳුම මහන්න පුළුවන්ද කියලා එයාලට බලන්න ඕනේ මොඩල්ස්ලාගෙන් කොහොමද ඒගොල්ලෝ අයිඩියා එක ගන්න මොඩල් කෙනෙක් ඇඳුම ඇඳන් ඉන්න විදිහෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එක ගන්න ලේසි. එතකොට අපිට ලේසියෙම මොඩල්ස්ලාගෙන් තමයි අපි ඇඳුම් අඳලා ඉවරලා අපිට ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරන්න ලේසි. ඒගොල්ලන්ට ක්ලයන්ට් කෙලින්ම අයිඩියා එක දෙන්න පුළුවන් මේ ඇඳුම ඇඳාම කොයි වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඒකට යූස් කරන්න පුළුවන් ලේසිම මෙතඩ් එක ඇවිල්ලා මොඩල් කෙනෙක්ව යූස් කරලා ඉවරලා. ඒ මාර්ගෙන් තමයි අපි මොඩල්ස්ලා යූස් කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මොඩල්ස්ලාව අවශ්‍යයි අපිට අපේ බිස්නස් එක මාකට් කරන්න. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම්. ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. කරන්නේ බ්‍රිස්ටල් ටෙලර්ස් වල පර්චේසින් පැත්ත මම කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆැබ්‍රික් අනිත් ඇසසරිස් ඔක්කොම මම තමයි බාර වෙන්නේ. මම අද ෆැබ්‍රික් ගැන ඔයගලන්ට ෆැබ්‍රික් වල තියෙන වටිනාකම ගැන කියන්න ආවේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක පොලිස්ටර් ෆැබ්‍රික් එකක් 100% පොලිස්ටර් ෆැබ්‍රික් එකක්. මේක පොලි විස්කෝස් ෆැබ්‍රික් එකක්. මේක ටෙරිලන් ඌල් ෆැබ්‍රික් එකක්. මේක හොලන්ඩ් ෆැබ්‍රික් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆැබ්‍රික් වලින් ඕනම සූට් එකක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මගේ සයිස් එකට මේ ෆැබ්‍රික් අතරින්ම ඒ කියන සූට් එකක් නිර්මාණය කරොත් ඒ ෆැබ්‍රික් අනුව දැන් මගේ ඇඟට ඒ ෆීලින් එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේකේ පොලිස්ටර් නිසා ඒ ෆීලින් එකයි විස්කෝස් නිසා ඒ ෆීලින් එකයි මේ ෆැබ්‍රික් දෙකෙන් ගත්තොත් තමයි සූට් එකක් හරියටිය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ අර උලන් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි නිසා. සාමාන්‍යයෙන් උලන් කියන්නේ මල්ලේ සාමාන්‍යයෙන් සතුන්ගෙන් ගන්න කෙඳි වලින් තමයි ගන්නෙ. අරන් තමයි මේ ෆැබ්‍රික් නිර්මාණය කරන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක් සතුන් ඒ කියන්නේ මොනොරුපියාටු වලිනුත් ගන්නවා. මොනොරුපියාටු වලිනුත් අරගෙන ෆැබ්‍රික් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ෆැබ්‍රික් මල්ලි ලංකාවේ තියෙන දැන් ගෝල්ඩ් වටිනාකමට වඩා ඒ ෆැබ්‍රික් වල මීට වටිනාකම වැඩි. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඔදම සූට් එකක් කරනවා නම් මේ උලන් පර්සන්ටේජ් එකක් වැඩි ෆැබ්‍රික් වලින් තමයි කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් මිනිස් ජීවිත වටිනාකමට වඩා ෆැබ්‍රික් එකේ ආයු කාලය වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි සූට් එක මේ විදිහට කරොත් මේ සූට් එකක් අපිට අවුරුදු 50ක් හරි අපිට තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිස් ජීවිතයක් ඒ වගේ තියාගන්න බෑ. සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ඇටියට මලි ඊපෙරද අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් ආවා. මලිලගේ වයස ඇති. ඇවිල්ලා යාගේ තාත්තගේ සූට් එක තමයි ගෙනාවේ.
ඉතින් ඒ මල්ලි ඇවිල්ලා කිව්වා මට මේ සූට් එකේ බටන් ටික චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ කියලා. බටන් ටික තිබ්බේ සාමාන්‍ය මේ වෙන සූට් එකක් යාගෙන අප සූට් එක නෙමෙයි මේ වගේ බටන්ස් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකට තමයි යා බටන්ස් ටික කරගන්න ඕනේ කිව්වේ. ඉතින් බලනකොට ඒ අපි ඉස්සර අපේ ටැග් එකේ මෙතන තමයි අපි ඕඩර් අංකය ගන්නෙ. මෙතනයි දැන් මේ අලුත් ලේබල් එකක්. මෙතනින් අපි ටැග් එකක් ගන්නවා. ඒ ටැග් එකේ තමයි ඕඩර් අංකය ලියන්නේ. ඉතින් ඒ ඕඩර් අංකය මම ට්‍රේස් කරනකොට සූට් එකකට අවුරුදු 40ක් පරණයි. ඒ කියන්නේ රෙද්ද එච්චරටම වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ මල්ලිට කිව්වා මල්ලි මේ සූට් එක අවුරුදු 40ක් විතර පරණයි. ගොඩක් හොඳ අපෙන් මාගත සූට් එකක් තාම අපි ළඟ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම ඔයාලට බටන් ටික මම අල්ලලා දෙන්නම්. බටන් ටිකට charge කරන්නේ නැහැ. දැන් යන ට්‍රෙන්ඩ් එකට මම බටන් ටික කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඉතින් මේ මල්ලිත් ඒක සැටිස්. ඉතින් මටත් හරි සැටිස් අපේ සූට් එක අවුරුදු 40ක් ඒ ෆැබ්‍රිකේ වටිනාකමත් එක්ක මල්ලි තියාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් මං කියන්න ආවේ ඉතින් මිනිස් ආයු කාලයකට වඩා ෆැබ්‍රික් එකේ හෝ ෆැබ්‍රික් එකේ නිර්මාණය වෙන මේ සූට් එකක ආයු කාලය ඉතාමත් වැඩි. මේ ෆැබ්‍රික් ගත්තොත් මම 100% polished එක ෆැබ්‍රික් එකක්වත් made in ශ්‍රී ලංකා නෙමෙයි ඔක්කොම පිටරට ෆැබ්‍රික් ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් බැංකොක් ඒ වගේ තමයි ෆැබ්‍රික් එන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් ගත්තොත් මේකත් poly wool එකක් මේක ඉන්දියන් ෆැබ්‍රික් එකක් තව තියෙනවා අපිට මේ වගේ ගත්තොත් මල්ලි මේ අපි පොලිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට දෙන ෆැබ්‍රික් එක මේක පොලිස් යුනිෆෝම්ස් ඒ වගේ ඒවා කරන්නේ මල්ලි ඒ වගේ ෆැබ්‍රික් එක අපි ළඟ තියෙනවා තවත් අර පැත්තේ තියෙනවා ෆැබ්‍රික්ස් සාමාන්‍ය මේ වගේ ෆැබ්‍රික් වලින් සූට් එකක් අපි කරනවා නම් මේකත් poly wool එකක් මේකේ ප්‍රයිස් එකත් ගොඩක් වැඩි 35 ඒ වගේ 2 piece suit එකක් අපි යන්නේ Bristol Tailors. ඉතින් තවත් රෙදි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා අපි ළඟ. සාමාන්‍ය 40,000 45,000 වගේ වෙනකන් suit fabric අපි ළඟ තියෙනවා. I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh. When someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. Someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful
a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. අයිබෝවන් මම කතා කරන්නේ මාකටිං නැත්නම් අලෙවිකරණය පිළිබඳව ව්‍යාපාරයක අනිත් හැම අංගයක් වගේම අලෙවිකරණය සහ විකුණුම්කරණය කියන මාකටිං සහ සේල්ස් එකේ වටිනාකමක් තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට යන්න විකුණුම්කරණය වැදගත් වෙනවා අපේ ආයතනයේ අපි විකුණුම්කරණය නැත්නම් මාකටිං ඉස්සර නම් කළේ කස්ටමර්ස්ලා හරහා එක කස්ටමර්ගේ කෙනෙක්ගෙන් තව කස්ටමර් කෙනෙක්ට කටවචනය හරහා ගිය එක නැත්නම් පේපර් ඇඩ්වර්ටයිසින් කරපු එක නමුත් දැන් මේ වෙනකොට අපි Facebook හරහා Instagram එක හරහා වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කරගෙන යනවා ඒ වගේම අපි කස්ටම් බේස් එකක් අරගෙන පරණ කස්ටමර්ස්ලාට මේ මැසේජ් මගින් ඒ වගේ වෙන දැනුවත් කරලා ඒගොල්ලෝ අපි නැවත ගෙන්නගෙන ඒගොල්ලෝ රඳා පවත්ව ගන්න හදනවා ඒ වගේම TV ඇඩ්වර්ටයිසින් මගින් අපේ වෙළඳ ප්‍රවර්ධනය කරගෙන ඒ වගේම මොඩලර්ස්ලා අරගෙන ඒ අපේ හොඳ ගුණාත්මක ඇඳුම් නිර්මාණයක් කරනවා කියන බව පෙන්වන්න මොඩලර්ස්ලා භාවිතා කරලා ඒවා මාධ්‍යට මේ දාලා අපේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු කරගෙන යනවා සඳ පායන් එපා වැහි කලවර එපා තරුණ පෙනෙන නිසා ආකාසේ අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැක ගන්නට බලා විදුතසේ හිරිකඩ වැදෙනවා සීතල දැනෙනවා තුරුලට වෙන්න මට ඇओනේ කිම්හානේ හුරුයි වසන්සාමට වඩා
සුම මිසක සීතල නැන්නේ මේවාකිම තවත් දසදහසක් පුතුන් ඇස් දල්වා හිඳී මංවාගේ ඒ තරුමව්වරුන් තිලි තිලි නිවෙනකම් රැකරමී පහන් නොනිදා බලා ආකාසේ පුතාගේ අම්මා ඈත ආකාශෙත් තරුවක් වෙලා ඉඳගෙන පුතා දිහා බලාගෙන අම්මා ඉන්නවා තනිතරුවක් වෙලා දැකගන්නට බලා විදුදැසේ ඔබේ ආදරය ඔවුන් වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්න. SOS ළමා ගම්මානවල සෑම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔබේ පරිත්‍යාගයන් අදම යොමු කරන්න. මේක ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයේ සැන්දිබේ මුහුදු තීරයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒකම එම ස්ථානයේ ගැඹුර අඩි 60ක පමණ ගැඹුරක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මුහුදු පතල ගත්තොත් එහෙම මුහුදු පතලේ වැඩි සයිස් පතලක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගල්පර කීපයක් පිහිටලා තියෙනවා. මේ කෞතුකාගාරයේ ආරම්භය ගැන සලකා බලුවොත් එහෙම ඒවල නාමික මුහුදාපති විදියට කටයුතු කරපු අද්වැල් පීඑච් සිල්වා මහත්මයාගේ සංකල්පයකට අනුව තමයි මේ කෞතුකාගාරයේ ඉදිකරේ නාමික හමුදාවේ විද්‍යාඥ සහ සිවිල් ඉංජිනේරු අංශය ඒකාබද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම මේ කෞතුකාගාරයේ නිදර්ශක 42ක් පමණ පිළිලා තියෙනවා. ඒ නිදර්ශන වගේ අතීතයේ භාවිත කර යුද උපකරණ ඒකම යුද සොල්දාදුවන් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ විදිහට තමයි මේ නිදර්ශන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ වගේ කෞතුකාගාරයක් ස්ථාපනය කිරීමේ බලාපොරොත්තු වේ එකක් තමයි එම ප්‍රදේශයේ මත්ස්‍ය අභිධර්ම මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට එය පිළිතුරවල මත්ස්‍ය බෝවීම සහ ගමනය වැඩි කර ගැනීම. ඒ වගේම දේශවිදේශ සංචාරකීන්ට සංචාරක සිත ඇද ගන්න ස්ථානයක් බවට පත් කර ගන්න. ඒකම දැන් තත්ත්වය ගැන සලකා බලුවොත් එහෙම ඒ ඉතාමත් හොඳ මත්ස්‍ය අභිධර්ම මධ්‍යස්ථානයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මත්ස්‍ය ගහණය ඉතාමත් වර්ධනය වෙලා ඉතාමත් දැකුම් කළු ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ වෙරළ කලාපය. ඒකම දැනටම මේ ස්ථානය දේශ විදේශ සංචාරකීන්ගේ සිත ඇද ගන්න ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ අපිට දැනගන්න පුළුවන් දැන් දෙන කෞතුකාගාරයේ නැරඹීම සඳහා පැමිණෙන සංචාරකීන් ඒ වගේම ඒද ඉල්ලුම් කරන සංචාරකීන් ප්‍රමාණය අනුව. ඇත්තටම මෙම කෞතුකාගාරය හිදුවීමෙන් ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයේදී ඒ වගේම රටට ඉතාම වැදගත් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශය ගැන කතා කරනවා නම් මේ පිළිබඳ තියෙන කිපුදුම් ආයතන වලට උද්ගලයින්ට ඉතාමත් වාසදායක වෙලා තියෙනවා. වැඩි මේ දේශ සහ විදේශ සංචාරකයන් මේකට පැමිණීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තයේ උද්ගලයින්ට මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම අවසාන වශයෙන් මෙම කෞතුකාගාරය ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ඉතාමත් විවහාර වෙනවා. ඒ වගේම මගේ විදේශ විද්‍යාව හොයා ගැනීමට හොඳ තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.
දරුවන්ට සාර ධර්ම හා ආචාර ධර්ම විනෝද ජනක ලෙස ඉගැන්වීමට කැප වූ ලිටල් මයින්ඩ් ස්ට්‍රොං වැලියුස් ව්‍යාපෘතිය. විශිෂ්ට ත්‍යාග දිනා ගැනීම සඳහා මේ මාසයේ LMSV සාර ධර්ම තරගයට සහභාගී වන්න. වැඩි විස්තර සඳහා මෙම දුරකථනය අමතන්න. Logic Life, the best health insurance in Sri Lanka.
have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, I have a heart. It's a beautiful heart. It's a beautiful heart. Oh, when someone smiles, that smile makes me smile. When someone cries, I too cry. When someone pains, I feel the same pain. Then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, then you say, I have a beautiful heart. I have a beautiful heart. Oh, that beautiful heart has a hole. ෂා කවුද මේ කට්ටිය? රුවන් මල්ලි මම නලින් අයියා. එතකොට මේ ඒ ඔයානේ මගේ අම්මානේ. SOS ගම්මානවල සෑම දරුවෙකුටම පවුල් පසුබිමක් නිර්මාණය කිරීම අපේ අරමුණයි. ඒ සෑම දරුවෙකුම සිය පවුල සමග ජීවත් විය යුතු බැවිනි. ඔබේ ආදරණීය පරිත්‍යාග මේ දරුවන්ට අවශ්‍යයි. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම්. ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පැටියෝ? ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පෙරුණු විශ්වාසය. A fabric mask acts as a barrier to prevent the spread of the virus. It must be used correctly and always combined with other measures to protect yourself and everyone else. When wearing a fabric mask, clean your hands before putting it on. Inspect the mask and do not use it if it is damaged or dirty. Cover your mouth, nose and chin. Adjust the mask to your face, leaving no gaps on the sides. Avoid touching the mask while wearing it. Change your mask once it gets dirty or wet. To take off the mask, clean your hands first. Remove it by the straps behind the head or ears without touching the front of the mask. As you remove the mask, pull it away from your face. Clean your hands after taking off any mask. If you need to reuse a fabric mask, store it in a clean, resealable bag. Hold the mask at the elastic ends when removing it from the bag and make sure it is not dirty or wet before using it again.
Wash fabric masks in soap or detergent, preferably with hot water, at least once a day. Make sure you have your own mask and do not share it with others. When wearing a mask, make sure you know how to put it on, use it, remove it, and discard it or wash it correctly. Remember that a mask alone cannot protect you. When wearing a mask, continue to adopt other measures to prevent the spread of the virus. Stay at least 1 meter away from others. Clean your hands frequently and thoroughly, and avoid touching your face and mask. Stay safe, and let's all prevent the spread of COVID-19. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. වටපිට කට්ටිය හමුවන හැම විට මාස්ක් එක මීටර් කරගන්න අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. Sorry sir. කෑම ටික අය හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඔයාගේ රස්සාවටත් වඩා අනිත් අයගේ ආරක්ෂාවේ වගකීම ඉෂ්ට කළා. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. ඔය මාස්ක් ඕනේ නෑ ළමයෝ. ඔයාටවත් මටවත් කොරෝනා නෑනේ. ඕක දාගෙන වැඩ කරන්න කරදර නැද්ද? මාස්ක් එක හුරුනාම ගානක් නෑ මිස්. හැමතැනම තියෙන විස බීජ ගෙදර අරන් යන්න ඕනේ නෑනේ. මිස්ලගේ ආරක්ෂාව අපේ වගකීමනේ. Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. A message from the Ministry of Health. කිවිසුම් කැසට වැලමිට යුතු බව මීටරයෙන් ඉන්න අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. වටපිට යන එන හැම තැන මීටරේ පරතරේ මීටර්ද අපි ගැන රට ගැන සුවයට සතුටට මීටරෙන් ජීවිතේ Let's be responsible to defeat COVID-19. Embrace the new normal. நீங்க இன்னைக்கு வீட்ல இருங்க நாங்க ஆன்லைன்ல வேலை செய்வோம் அப்ப இந்த பொறுப்பு சார் உங்களுக்கு எனக்குமான பொறுப்பு மத்த எல்லாரோடையும் பாதுகாப்பு தானே நாம் எப்பொழுதும் நமது பாதுகாப்பின் பொறுப்பினை ஏற்போம் பொறுப்பு கூறுவோம் புதிய வாழ்க்கை முறையை பழகுவோம் எப்பவும் දන්නවා මාව එයාට කරදරයක් කියලා. මං හින්දා එයා ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. එයා දුකෙන් මාව බැඳේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතනවා ඇති. සමහර වෙලාවට මං හීන දකිනවා. ශානි අඬනවා. මං හින්දා වෙන්නේ නැති. ඒත් මං කවදා හරි එයාගේ දුක නැති කරනවා. මල්ලි මොනවා හරි කියන්නකෝ. He stares into the horizon as he realizes what just happened. Hello, Shani. අශාන් ප්ලීස් අයියට කෝල් එකක් කරනවද? එයා දැන් ගොඩක් අන්ස්ටේබල් වෙලා මාව කාමරෙන් එළියට දාලා දොර වහගෙන එක එකව කියනවා. මට බයයි. ඉතින් අනේ දැන් කොච්චර කාලෙත් තිස්සෝ එක එක ඒවා කියනවාද? ඒකනේ එයාගේ කේස් එක. ඔක එච්චර දැන් නෙමෙයි. පස්සේ calm down වෙයි එයා. ඔයා කොහොමද අනේ එහෙම කියන්නේ? දැන් මාස 5ක් වෙනවා ඔයා ඇත්ත එක්ක කතා කරලා. මගේ බර්ත්ඩේ එකට පස්සේ ඔයා කතා කරේම නැහැ. ඔයා ඒවත් ගණන් කරනවද? විශ්ලුකට ගන්න එපා අශාන්. මමයි දන්නේ දැන් එයා ඉන්න තත්ත්වේ. බය හිතෙන දේවල් කියනවා. ඔයත් එක්ක යාට තිබ්බ බොන්ඩ් එක හින්දා තමයි හරි මං ගන්න. අයියේ මොකෝ බම් මේ ඇහෙනවද? මං තීරණය අරන් ඉවරයි. මොන තීරණයද? අයියේ ඕක දැන් නවත්තමුකෝ. මේ කාමරේ දොර අරින්න ශානිට ඇතුළට එන්න. ශානි ඉන්නේ දුකෙන්. දුක් වෙන්නේ මං හින්දා. නෑ එහෙම නෑ.
ඔය මොකක්ද හද ඔය බලන් ඉන්නේ? සෙල්ලම් බඩුවක් නේද? ඔක පැත්තකින් තිය බම්බන් අර ශානි බය වෙලත් ඇත්තේ ඕකට. මේක සෙල්ලම් බඩුවක් නෙමෙයි මේක ඇත්ත. ඇත්ත එකක් එහෙමද? මම මේ මුළු ලෝකෙටම බරක්. මං හැමෝටම කරදරයක්. ඔයාට කරදර. ශානිට කරදර. ශානි ඉන්නේ දුකෙන්. එයා දුක් වෙන්න හොඳ නැහැ. අම්මට අමාරුනේ මං හින්දා. අයියේ මං හොඳින් කියන්න. ඕක දැන් නවත්තපන්. අම්මට උන වැඩේ උඹට වැරදිලානේ උනේ. ડોක්ටර් කිව්ව නේද ඒක ගැන හිතන්න එපා කියලා. දැන් යනවාද ආයේ ડોක්ටර් ළඟට? මං තීරණය අරන් ඉවරයි. ශානි දැන් සතුටෙන් ඉඳි. ඔය පිස්සු කියවන්න පාපන් අයියා මාවත් බය කරනවා. නවත්තනවා ඕක. ඔයාට ශානිව සතුටු කරන්න ඕන නම් ඕක පැත්තකින් තියලා ගිහලා කාමරේ දොර අරින්න. අයියේ අයියේ අයියෝ ශානි ආන්සර් කරන්නනේ. හෙලෝ ශානි අයියේ ගාව තුවක්කුවක් තිබිලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක ඇත්ත එකක්. ටක් ගාලා පොලිසියට කතා කරන්න. හෙලෝ හෙලෝ ශානි ආයි දුක් වෙන්නේ නැහැ. මල්ලි ඔයා ගොඩක් බිසීද? ඔයා මාත් එක්ක දැන් කතා කරන්නවත් නැහැ. මේ දවස්වල මට එක එක අමුතු දේවල් හිතෙනවා. ශානි කියන වෙලාවකට මාව අඳුර ගන්නත් බෑලු. මං දන්නවා මාව එයාට කරදරයක් කියලා. මං හින්දා එයා ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. එයා දුකෙන් මාව බැඳේ නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතනවා ඇති. සමහර වෙලාවට මං හීන දකිනවා. ශානි අඬනවා. මං හින්දා වෙන්නේ නැති. ඒත් මං කවදා හරි යාගේ දුක නැති කරනවා. මල්ලි මොනවා හරි කියන්නකෝ. Boondal is one of the most important wetland national parks in Sri Lanka. This property have been neglected for a while due to many reasons. There are invasive plants that had covered the land that could provide the nesting for the migrant and the local birds. So because of that, we took on this challenge by EFL to have indigenous plant been planted in the areas that is been demarcated by the wildlife. At EFL, we are aware of the negative impacts that we contribute to the planet. And at EFL, we make a conscious decision to do something about it. EFL Global Goodness is a platform for our staff to partake in goodness initiatives like this. It is also a platform for them to bring along their families so that we can educate the next generation on climate change. We at EFL USA were really excited to hear about the project at the Boondal National Park, getting involved in planting thousands and thousands of trees
to assist in the migration of the birds coming through the southernmost point is really exciting for us. And really happy to see that EFL as a global organization is involved in such an excellent project. We at EFL as a global supply chain company are deeply committed to this environment and the sustainability of the universe. And we are really delighted what we are doing at Bundala National Park to, plant these trees to sustain the geography of this region and the forest vegetation. At the Bundala National Park, we are here today with a great spirit, a spirit that comes from the goodness in our hearts. A big team from EFL is here to regenerate this forest, this national park, and to grow 125,000 trees over a period of time. Today is a great day for us, a day of inspiration, a day that we all have come here as a team to be continuous in our DNA and our values of being a conscious company. I always say that today should be better than yesterday and tomorrow should be better than today. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. සපුමල්ගස්කඩ රජමහ විහාරය. මේක පබ්බත විහාරයක්. පබ්බතාරාම සම්ප්‍රදායට හදිච්චි විහාරයක්. ක්‍රිස්තු වර්ෂ පළවෙනි සියවසේ තුන්වෙනි සියවස අතර කාලේ තමයි මේක හැදුණා කියලා කියන්නේ. දැන්ට මතුපිට පුරාවිද්‍යා සාධක අනුව එහෙම තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වෙනකොට මෙතන මේ පිළිමගේ කැණීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදී ප්‍රතිමා 4ක් විතර වගේ මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒකදී තාරා දේවගණගේ ප්‍රතිමාවක්, බෝසත් ප්‍රතිමාවක් මුණ ගැහුණ නිසා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හිතනවා මේක ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7 වෙනි 8 වෙනි සියවස කාලය දක්වාම මේක සක්‍රීය විහාරස්ථානයක් බවට පවතින්න ඇති කියලා. මොකද අර විහාරයේම පැත්තක තමයි ඒවා නිර්මාණය වෙන්නේ. මුල් යුගයේ මහායාන සංස්කෘතියට අනුකූලව දේවල් නොතිබෙච්ච නිසා පස්සේ කාලේ ආවේ. ඒ නිසා තමයි මේ 7 වෙනි 8 වෙනි සියවස දක්වා මේක සක්‍රීයව තිබුණා කියලා එයාලා විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට මෙතන තව ජනප්‍රවාදයක් සහ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේකටම අලලා වැව තියෙනවා. පරණ වැව. ඒ වැවේ විසෝපතු කව තාමත් දකින්න පුළුවන්. එතකොට වැවත් එක්කම මේ පුදුබිමේ තියෙන තවත් වටිනාම තියාගල. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් දියාගලක් අපි ඉතිහාසය දන්නවා මේ දියාගලක් නිර්මාණය කරන්නේ රාජමාලිගාවක වගේ ආරක්ෂාවට. එහෙනම් මේ ස්තූපය පිළිමගේ සහ තවත් නටබුන් ටික එහෙම නැත්නම් කුංචි විහෙර විහාරාංග ටික ආරක්ෂා කරන්න පමණක් දියාගලක් නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ දුරට මේ පුරාවිද්‍යාඥයන් සහ
විද්වතුන් මත පළ කරනවා ඒ දළදා වහන්සේ මෙතන වැඩ හිටියා කියන ජන ප්‍රවාදයේ සත්‍යයක් කියලා. එතකොට මේ තවත් වටිනා කියන දේ තමයි මේ පුදබිමට මේ යාබදව බොහෝ ස්ථාන, ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ මේ ඉන්න කලාපේ මේ වර්තමානයේ විදිහට ගත්තොත් පෙරේ කච්චුකුලම රක්ෂිතේ තමයි මේ කාලේ ඉන්නේ. එතකොට මේ රක්ෂිත මේ කැලේ ප්‍රදේශයේ ඉතින් මෙතන ඉඳන් ගත්තාම අපිට මුලතිව් වලින් එළියට බහින්න පුළුවන් කැලේ ඇතුළෙම ගිහිල්ලා. මේ කලාපෙම විශාල පුරාවස්තු ප්‍රමාණයක් සංගවිලා තියෙනවා. විශාල පුරාවස්තු ප්‍රමාණයක්. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ අපිට දැන් මේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්ක සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ දැනට හඳුනාගෙන තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය 100ක් විතර වගේ. 200ක් විතර 150ක් විතර දෙකේ. නමුත් මම හිතනවා මේකේ ඊට වඩා 4-5 ගුණයකටත් වඩා පුරාවස්තු දින. මොකද ඇත්තට මේ විෂයාකාරව තාමත් බැරි වුණා මේ ප්‍රදේශවල ගවේෂණයක් කරගන්න. ඉතින් යුද්ධ තිබුණා. යුද්ධ වෙලා මේ ප්‍රාත් තුළ ලොකු දෙයක් කරගන්න නොහැකි වුණා. ඉතින් දැන් මේ අවස්ථාවේ ගොඩක් හම්බෙලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඒ නිසා අපිට ප්‍රථමයෙන් මේක ලස්සනට අපිට හදාගත්තොත් මේ ප්‍රදේශයේ තරම් බෞද්ධ නටබුන් තියෙන වෙන ප්‍රදේශයක් නෑ. ඒ වගේම අඳුර දැන් මේ ප්‍රදේශය ගත්තොත් දැන් මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් තැන් අපිට දැනගන්න හම්බුන තොරතුරුත් එක්ක නම් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒවා ඊට පස්සේ අර බෞද්ධ ආගමිකව තියෙන ඒ නටබුන් සමහර විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒවට හේතුයි ඒ කාල සීමාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් මට ඔක ටිකක් ඉතිහාසය ගැන කියන්න. දැන් ඔයාලට දකින්න ඇති පහුගිය දවස්වල විග්නේසරම් කියන කෙනා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශයක් කරනවා. උතුරට මොකද්ද මේ උතුරේ මේ ලංකාවේ හිටපු ඓතිහාසික ජාතිය භාෂාව දෙමළ අය ඒ අයගේ භාෂාවෙන් අමතනවා කියලා කතාවක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම මේ යමයි පහුගිය දවස්වල මම හිතන්නේ ඒක ඉන්දියන් මීඩියා එකකට දීලා තියෙනවා. උතුරට බුදුදහම දැන් මල ආගමක්. ඒ කියන්නේ සජීවී එකක් නෙමෙයි. ඒක දැන් උතුර ගැන උතුරට බුදුදහමත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් මේ උතුරේ එහෙම එකක් නැහැ කියලා වගේ කතාවක් ගොනු කරනවා. යා නිතරම සාමාන්‍ය වේ අන්තවාදී දේශපාලඥයෝ විසින් කතා කරන කතාවක්. හැබැයි ඇත්ත ඉතිහාසයේ අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රසිද්ධයි වල්ලිපුරම් රන් සෙල්ලිපි නේ. ඒක හම්බ වෙන්නේ කෝවිලක කැණීමක් කරලා වල්ලිපුරම් කෝලි වාසීව කැණීම කරලා කැණීමේදී රන්පත විතරක් නෙමෙයි එතනදී තව බුද්ධ ප්‍රතිමා කීපයකුත් මුණ ගැහෙනවා. ඊළඟට උතුරේ කව ගොඩාක් තැන්වල කීපයක් කරලා තියෙනවා කැණීම්. ඒ කැණීම් සෑම කැණීමකදී මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ මේව බෞද්ධ ආගමයකට සම්බන්ධ දේවල්. එතකොට ඇත්ත කතාව වෙනකොට අපිට තේරෙනවා මේක සම්පූර්ණම සමස්ත දකුණ වගේම බටහිර වගේම නැගෙනහිර සහ උතුර කියන මේ කලාප මේ ප්‍රදේශ දිශා හතරෙම තියෙන සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම ඒක ඡත්‍රව බුදුදහම වැළඳගෙන තිබුණු ප්‍රදේශය. ඒක දෙමළ ජාතියගේ මේ ලංකාවට ආගමනයත් එක්ක සමාට දැන් අපි ගත්ත මුල් කාලේ නම් දෙමළගේ සම්භාවයක් තිබුණා. අපි මහා ශ්‍රේෂ්ඨ ජාතියක්. දැන් බලන්න ගැමුණු කුමාරයා ඒ කියන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 236න් තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 300 ගානකින් තමයි ගැමුණු කුමාරයා මියාවේ. ඒත් ඔය අතර කාලේ අවුරුදු 44ක් පාලනය කළා එළාර නේ. අපේ රාජධානිය කියන්නේ මහාවංශයේ ඉතිහාසයට අනුකූලව මේ රට ඒකචත්‍ර වෙලා රාජධානිය බිහි වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ටික කාලෙකින් ආක්‍රමණයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒ ආක්‍රමණය අනිත් අවුරුදු 2-3 නෙමෙයි අවුරුදු 44ක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙමළ අය දකුණු ඉන්දියානු දෙමළ අය. එතකොට දෙමළ අය මෙහි හිටියා. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි දැන් අපිට මහාවංශයෙන් ලිඛිත ඉතිහාසයේ හම්බ වෙන පළවෙනි කාලය තමයි මහා මේ මුල්ම කාලේනේ ඒක. එතකොට අනිත් එක අවුරුදු 44ක් දෙමළ රජ කෙනෙක් පාලනය කරා කියන්නේ ලංකාවේ අගනගරයේ මේ බොහෝ දෙමළ පිරිසක් මේ රටේ යන්නේ නැති වෙලඳන් කටයුතු කරන්නේ නැති නේ.
ඊළඟට ආවාහ විවාහ කරගන්න නැති වර සිටු පරම්පරාවල රාජකීය පෙළපත්වල ගොඩාක් මිශ්‍ර වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ හැබැයි යාලට එහෙම ලොකු මේකේ ඉඩම් අයිතියක් තිබුණු බවට අපිට සාධක නැහැ. ඊට පස්සේ ගැමුණු කුමාරයා යටත් කරගන්නකොට ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා මේ දෙමළ ජනතාව සමූල ඝාතනය වෙන එහෙම නැත්නම් දෙගොල්ලගෙම මිනිස්සු මැරණ එක නවත්ත ගන්න දුවන්ද සටනකට ආරාධනා කරන. ඉතින් හරි මානසික ධර්මානුකූල රාජකුමාරයෙක් නේ. එතකොට අද මිනිස්සෙක් සාමාන්‍යයෙන් වෛරයක් ඇති වුනහම ඒ මිනිස්සයා බලන්නේ සමස්ත සංහතියම සනුහාරයම හැදි කරලා දාන්නේ. සාමාන්‍ය කතාවෙන් කිව්වොත් නේ. නමුත් බලන්න එච්චර රටක් තමන්ගේ මාතෘභූමියම රැකගෙන හිටපු අරක්ගෙන හිටපු සිංහල ජාතියට අනවින විනාශ කළ දෙමළ ජාතිය නසන්න ගමනු කුමාරයාට උමනාවක් වුණේ නැහැ. දහසක් සමගියත් රැකෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මේවා ඒවටම යටපත් කරලා දීලා මේක යම් දවසක මේ රට බෙදුමකට ගියා කියලා. බෙදුමක් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ උමනාව තමයි පාලකයන්ගේ උමනාව අක්කරයක් දුන්නොත් තවත් අක්කරයක් ඕනේ නේ. එතකොට දැන් මේ වර්ගවාද එහෙම නැත්නම් ජාතීන් දෙකක් අතරට අයිතිය කියන්නේ කියලා මේ රටෙන් කොටසක් දුන්නොත් එහෙම යම් දවසක කෙනෙක් දැන් අපි දැක්ක පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ සමහර මේ නිකන් මෝඩ දේශපාලඥයෝ කියලා තිබ්බා ඕක ෆෙඩරල් දුන්නා නම් ඉවරනේ ඕක ආයේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ ඕක ඒ කට්ටියට දුන්නා නම් වැඩි හරියක් ඒ ඉන්නේ දුන්නා නම් ඉවරනේ කියලා. හැබැයි දුන්නා නම් ඉවර නෑ. මේක රටවල් දෙකක් වෙච්ච දවසට ආයෙමත් මේ බෝඩ් එකක් තියාගෙන ආයෙත් යුද්ධ කරනවා. දැන් එහෙම කරන්නේ දැන් පාකිස්තානයේ ඉන්දියාව නේ ජම්මු කාශ්මීර ඉන්දියාව ඔය ප්‍රශ්න තියෙන තාම නේ. ඒත් ඔය වගේම ජාතීන් වැඩි ජාතියක් ඉන්න නිසා ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ කලාපේ යාලට දෙමු කියලා දුන්න නිසා සුද්දාගේ කීමට දුන්නා. හැබැයි අදටත් ප්‍රශ්නේ විසඳලා නැහැ. අද තාප්ප ගහගෙන මහා වැටවල් ගහගෙන බෝම්බ බලලාගෙන ඒ බෝඩර් රකින්නවා. ඉතින් කෝ මේ රටක තියෙන සංහිඳිය කෝ සමගිය. ඒ නිසා මේ රට බෙදීම තුල නෙමෙයි සැබෑම සමගිය සෞභාග්‍ය ඇති වෙන්නේ. මේ රට ඒක ඡත්‍රව පැවතිච්ච කාලේ. මේ රට එක නායකයෙක් යටතේ එක පාලකයෙක් යටතේ තිබ්බ කාලේ තමයි ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රට දියුණු වෙලා මිනිස්සු නිදහස් හිටියේ. එහෙම බෙදිච්ච කාල හැම කාලෙකම මේ රටේ නිදහසක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ උරුමයන් සංරක්ෂණය කරනවා කියන එක නිකන් බුදුදහමට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඊට වඩා එහා ගිය මහා විශාල යහපතක් ඇති වෙනවා. මේ අවුරුදු 5-10කට විතර නෙමෙයි අවුරුදු දහස් ගානකට ඒක බොහෝ රැකවරණයක්. අපිට මේ අර පිටුපස්සෙන් මොකද්ද මේ පේන්නේ තියෙන්නේ හඳුර? ඔව් මේක තමයි මෙතන පිළිමගේ. මේක ඇත්තටම පුතේ මේක සම්පූර්ණ පස්වලින් ගහලා තිබුණා. අර පේන්නේ නැති අර ගල් කණු වල ගුරු පාටලා වුණා. ඔව්. ඒ සම්පූර්ණ පස් කන්දක් තිබුණේ. මෙතන ලොකු කළුවර ගහක් තිබුණා. අතනත් තව ලොකු ගහක් තිබුණා. විශාල කළුවර ගහක් තිබුණා මෙතන. එතකොට මම ඇවිල්ලා මෙතන කැණීමක් ආරම්භ කරා මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක එකතු වෙලා. ඒ කැණීමට පසුබිම වුණේත් එක්තරා සිද්ධියක්. මේකේ මේ දෙමළ අයගේ කෝවිලක් තිබුණ තැනක් කියලා එයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් අරගල කළා. අයිතිවාසිකම ඉල්ලන්න ගත්තා. දෙමළ දේශපාලඥයෝ ආවා. ඉතින් මට උමනාවක් තිබුණා නෑ මේක අපේ ඉතිහාසයක් කියලා එළියට ගන්න. දැන් අපි දැනගත්තට ස්තූපේ සමේනට වඩා අපිට ඊටත් වඩා ලොකු පුරාවස්තුවක් හම්බුනොත් නේද? ඒ යටින් මම කැණීම කළා පිළිමගේ. නැත්තම් සාමාන්‍ය මේ විහාරස්ථානයක ප්‍රධාන මංගේන ස්තූපේ. මම ස්තූපේ නැතුව පිළිමගේ කැණීම කළේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. මට උමනා වුණා මේකෙන් බෞද්ධයන්ටමයි මේක උරුම කියන එක එළියට ගන්න. ඇත්තටම කැණීම කළා පිළිම 4ක් හම්බුණා. බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් අඩි 7ක් විතර උස හිටි පිළිමයක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපිට බෝසත් පිළිමයක් හම්බුණා, දේව පිළිමාවක් හම්බුණා, ඊළඟට තාරාදේවගණගේ ප්‍රතිමාවක් හම්බුණා. ඒකට මේ සඳකඩ පහන් එක්ක මෙතනත් හම්බුණා අපිට පේනවා අර කිසිම මේ රටා ඇඳලා නැති කියන්නේ අනුරාධපුර මුල් යුගයට අයිති යම් සම්ප්‍රදායට අයිති මේ විහෙර විහාරයක තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම හම්බ වෙච්ච ඒවා හිටි පිළිම. හිටි පිළිම. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ දැන් මේ ප්‍රධාන හිටි පිළිමේ මේ මොකක්ද මේකට කියන්නේ මේ
ආසනේ පිළිමේ තිබුණ පාදංගල කියන්නේ. ඔව් ඒකත් හාමුදුරනේ විශේෂ අර ඔව් දැන් මේකේ විශේෂ මේ මොනවාද මේ කිරිගණ්ඩු විශේෂයක් මේ පාෂාණේ මේකේ නෙළුම් පෙති මෝස්තරයක් තියෙනවා යට මේ නෙළුම් පෙති මෝස්තරයක් තියෙනවා. ඔව් එතකොට මේ දෙපැත්තම අර බෝසත් පිළිමේ දේව ප්‍රතිමාවයි තිබුණේ මෙන්න මේ මුල්ලේ තමුණ අර තාරා දෙවිගණගේ ප්‍රතිමාව. ඉතින් මේ දැන් අපිට කාටවත් කියන්න බෑ මේක මේ බෞද්ධයන්ට අයිති නෑ කියලා. මොකද මෙතනින්මයි බුදු පිළිමයි ඔක්කොම හම්බුනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ඇත්තට මේවටත් පුතේ වියදම් කළේ අපි දන්න කියන අය දෙපාර්තමේන්තුවේ සල්ලි නෑ කියලා. ඉතින් මම සමාජලත් බලපුවම දැන් අපි අපේ රටේ කොච්චරනම් බෞද්ධ ආගමික උත්සවවලට කොච්චර කෝටි ගාණක් මම හිතන රජයේ වාර්ෂික ආදායමටත් වඩා කටින පින්කම් ගොඩාක් දේවල් වලට වියදම් කරනවානේ. දකින්න ඇති මම සමහර කාලේ දැක්කා රුවන්වැලිසෑය පින්කමක් කළා කෝටි 12ක් ගියලු කියලා ඒ සංවිධානයේට. ඉතින් මම මේ බුදුරජාන් වහන්සේට කරන පූජාවකට අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි. නමුත් මේ වෙලාවේ අපිට තියෙන ජාතික ප්‍රශ්නයක් නේ. සමස්ත ශාසනයට බලපාපු. ඉතින් ඒ මුදල් වලින් 5-10ක් ඉතිරි කරගෙන මේ වගේ උතුරු නැගෙනහිර වෙහෙර විහාරස්ථාන මෙතන විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ පුතේ. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ. සුකීය කැමැත්තෙන් මේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමකටෝ ගිහි පාර්ශවයකටෝ දැන් අපි කියමු පුතාලගේ ඉස්කෝලේ මූලිකත්වයෙන් උතුරේ පොඩි පන්සලක් හදන්න පුළුවන්. හැමෝම එකතු වෙලා දෙමව්පියෝ ගුරුවරු දරුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා මාසික අවුරුද්දකට ඔය කරන ෆන්ක්ෂන් එක ෆන්ක්ෂන් කරනවනේ. ඒවා පොඩ්ඩක් ඒ වගේ තියෙන වියදම් පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ඒ වගේ මහා සේවාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඉතින් ජීවිතේ කවදාකවත් අමතක නොවන මහා ජාතික කාර්යයක්. ඉතින් මේ අන්න ඒ සඳහා මේ ඔයාලගේ ලෝකයේ හැමෝගෙම ලංකාවාසී සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද මේ මං වටා ඉන්න බොහොම සුළු පිරිසක් ගේ කැපකිරීම මත තමයි මේවා මෙහෙම දැක්ුනේ. ඉතින් තව ලොකු පිරිසක් වුණත් අපිට තව පුදුබිම් 7-8ක් මේ වගේ බේර ගන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. හාමුදුරනේ එන අපිට පොඩ්ඩක් මේ පැත්තේ අර වවුනියාව පොඩ්ඩයි ඒක ගැන ඉතිහාසය වවුනියාව කියන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසය කියලා ගත්තාම වැව් නිමා වවුනියා. වැව් තියෙනවා ලංකාවේ 41784ක්. ලෝකේ වැව් කොහෙවත් නැහැ. මේ ටැක්ස් කරන එක නක් තියෙන්නේ පළවෙනිම ලංකාවේ පළවෙනි වැව තමයි හැදුවේ පණ්ඩුකාපේ. ඒක තමයි බසවක් කුලමාද එදා අබේ වැව. ඊළඟ ලංකාවේ ලෝකේ දෙවෙනි වැව තමයි ගාමිණිය. අද ඒකට කියනවා බුලංකුල වැව. ලෝකේ තුන්වෙනි වැව තමයි ජය සවාපීති ජය වාපීති උච්චති. ජය වැව නොහොත් අනුරාධපුර නගරයේ නුවර වැව. ඉම්පා තමයි වැව සංස්කෘතිය ඇවිල්ලා හැම ගමකම වැවයි දාගබයි ගමයි පන්සල. වැවක් කාරණා වැව කෙළවර ගම මේ පැත්තේ පන්සල යට කුඹුර උඩ සුදෝසුදුවම් චෛත්‍ය ඉතිරි පසෙන්. ඒවට ඍෂි ජීවිතයයි බෞද්ධ ජීවිතය එක්තෙන් කරපු අවස්ථාවක් තමයි ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වැව 41784ක් තියෙනවා. ඒ වැව හදාන්නලා මේ නැත්නම් පහකට එහා තියෙනවා මාමඩු කියලා වැවක්. මේ වැවෙන් එහා වැව් නැහැ මුලතු දක්වා මුහුදු දක්වා. මොකද ඇටවර පස තියෙන්නේ වතුර ටැංක්ස් කරපුවම ඔක්කොම මේ ඩීක් වෙනවා. ඒ නිසා වැව් නැහැ. ඒ වැවෙන් එහා වැව් නැති නිසා මේ පුරවරයට කියනවා වැව් නිමා පුරවරය කියලා. වැව් නිමා පුරවරය කියලා මේ ගමට කියනවා. තව කියනවා වන්‍යාරලා ජීවත් වෙන නිසා වවුනියා කියලා කියනවා තමයි. තව සමහර අය කියනවා කැලෑබද ප්‍රදේශය නිසා මේක වවුනියා වුණා කියලා. කෙසේ වුණත් ලෝකේ ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාර ගත්තහම දිගම ශිෂ්ටාචාරය තියෙන්නේ ලංකාවට. අපේ විජය රජු අපේ රජු පළවෙනි රජු කවුද කියලා අහුවොත් මම ටැග් කරගෙන විජය කියලා.
ඒක මහා භයානක වැඩක්. ඒකෙන් තමයි ප්‍රභාකරන් මේ යුද්ධය ආරම්භ කළා මේ විදිහට ගෙනා. අපේ පළවෙනි රජු විජේපා මේ විජේ නෙවෙයි. ඊට පෙර ආසෝ දේව යක්ෂ නාග කියලා වංග රටෙන් ආපු ඉන්දියාවෙන් ආපු නිෂ්ඨාචාරයෙන් ආපු ස්ථාජනේ ජාතින් 4-3ක් හිටියා. මේ ජාතින් තුනට බුදුහරු පිරිනුවම් පාපු දාසේ ලංකාවට කොට බැස්සු විජය සිංහ ලාංඡනෙන් ආවේ. සිංහයෝනේ සිංහ ලාංඡන. දේව කියන්නේ දෙවියෝ නෙවෙයි. දේව ලාංඡනේ, යක්ෂ ලාංඡනේ, නාග ලාංඡනේ. ඒ ආපු තුන් කට්ටියට මේ කට්ටිය එකතු වුණා. ඔර හතරට කියන සිව් කියලා. සිව් හෙළ සීහල සිංහල. එහෙනම් පළවෙනි දේව කියන කණ්ඩායම ලංකාවට එලා ගොඩ බැස්සේ අවුරුදු 1,54,000කට පෙර ආතු. විජය රජුරේල 2563යි දැන්. එහෙනම් අපේ පළවෙනි රජුරු විජය නෙවෙයි දේව. 2 යක්ෂ, 3 නාග, 4 තමයි සිංහ විජය. එහෙමනම් සිව් හෙළ සීහල සිංහල. මෙහෙම මේක වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් හෙළයෝ කියලා කියවා දේව යක්ෂ නාගයාට හෙළයෝ කියනවා. හෙළ. එතකොට මේ හෙළයෝ කියන්නේ පිරිසුදු කියන එක. හතරවෙනි වර්ගයේ ලංකාවේ ඇවිල්ලා විජය රජුලා ගැහුවා ගහලා අල්ලගත්තා. ඒක ජලක් කරගත්තා. එනකොට මේගොල්ලන්ගේ නම දැම්ම ඉස්සරහට සිංහ. ඊටපස්සේ නම හෙළනේ. සිංහ හෙළ සිංහල. එහෙම වෙන්න. කෙසේ වුණත් ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාරයට 2563 කියලා කියන්න හොඳ නැහැ. 1,54,000යි. මේකේ පරිශ්‍රය නිකන් කිව්වට බෑනේ. මහාචාර්ය දරණීගල. මහත්ය කැණීම් වගේක් කළා. එකක් තමයි මාදුරුවේ. බලංගොඩ මානවය. බූන්දලම යාපනේ ඊළඟ ඉර්ණමඩුව වවුනියාවේ අග්බෝපුරයි පාවක්කොළම. ඕකෙන් අවුරුදු 14000ක් වෙනවා මාදුරුවේ හිස්කබල් වලට. බූන්දලමට 1,25,000ක් වෙනවා. 35,000ක් වෙන ඉර්ණමඩුව වෙවෙන් හම්බෙච්ච ඒවාට. ඊළඟට කන්දරවට යාපනේ හම්බෙච්ච අවුරුදු 16000ක් වෙනවා. මේ හම්බෙච්ච 1,54,000ක් වෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ටීම් එක දේව කියන කණ්ඩායමේ නාග කියන කණ්ඩායමේ හිස්කබල් තමයි මෙහින් ආවනේ වවුනියාවේ. ඒ නිසා පැරණි ශිෂ්ටාචාරයේ වැවුනිමා පුරවරයයි මේ පුරවරය. මේකේ ලංකාවේ ඉතිහාසගත ලොග් එක වැදුනේ මහා වංශයේ ලියන්න පටන් ගත්තේ විජය රජුරුන් ඉඳලා. එයින් එහා රජුරු ගැන ලියවිලා නැහැ. එහෙමනම් විජය රජුරුන්ගෙන් මෙහාට තමයි ඒත් අවුරුදු 1100ක් වෙනකන් ලොක් සටහනක් නැහැ වංශ කතාව. මහා නාම රාජ්‍ය කාලයේ මහා නාම හාමුදුරුවෝ කියවනේ රජුරන් වහන්සේ මහා නාම හාමුදුරුවෝ ඉතින් මහා නාම රාජ්‍ය කාලේ අපේ ලොක් සටහනක් නැහැ. මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඔක්කොම ගන්න බෑනේ. එහෙනම් විජය රජුරෝ බුදුහාමුදුරු පිරිනොම් පාවුදා ලංකාවට විජයාවේ එදා ඉඳලවත් ගම මම උත්සාහයක් දාන්නම් කියලා ගහපු ලොක් සටහන තමයි මහා වංශය. ඉන්පත් එදා ඉඳලා ඊයේ 12 වෙනිදා දක්වා ඉන්න චූර වංශය. මහා වංශේ මහා නාම රාජ්‍ය කාලේ 1100ක් කාලේ බොරු වැටුණා කියලා කියන්නේ තියෙන බොරුවක් නෑ. එතනලා ඊයේ ලියන එක තමයි චූල වංශය මහා වංශේ 2. මේ මහා වංශයට අනුකූලව ලංකාවේ 4 වෙනි කණ්ඩායම විජයාවේ විජයගේ ඉඳලා යනකොට විජය උපතිස්ස පණ්ඩු වාසදේව පණ්ඩු අබය සිව ඊළඟට පණ්ඩුකාභය ඊළඟට මුට සිව ඊළඟට දේවානම්පියතිස්ස ඊළඟට උත්තිය මහා සිව සූරතිස්ස අසේල එලාර ඔය විදිහට තමයි රජවරු පොලිමාවේ. එහෙමනම් ලංකාවේ පළවෙනිම ජනවාස ආරම්භ වෙච්ච පුණ්‍ය භූමිය තමයි වැවුනිමා පුරවරය. ඒ හේතුව කදම්ම නදිය කියන්නේ මල්වතු වලට. මල්වතු ඔයට කියන්නේ කදම්ම නදිය. මුලින් ආපු කණ්ඩායම්ගේ හිස්කබල තමයි මෙහින් අහුවුනේ. එහෙමනම් රට ඇතුළට ගියේ නෑ. මේ කදම්ම නදිය මල්වතු ඔය දෙපසේ විහිටි රාජ්‍යයේ හිටියා. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු 1,54,000ක් පැරණි හිස්කබල අහුවුනේ. ඊළඟ ආපු කණ්ඩායම් වලින් තමයි ලංකාව පුරා ජනවාස ආරම්භ වෙලා මේ වගේ ජනවාසයක් ආරම්භ වුණේ. එතකොට ලංකා වවුනියාව වැදගත් වෙන්නේ අර පළවෙනි පැරණිම 1,54,000ක් පැරණි හිස්කබල්. ඒක කියන මාමඩුව අග්බෝපුර මෙගලිතික් සොහන. මම තමයි පරිශ්‍රණය කළේ අපි ඉස්සෙල්ලත් එක්ක. දෙවෙනි එක තමයි පාවක්කුළු රාජුරගේ වත්‍යක් රහසියක් තියෙනවා. ඒකේ මෙගලිතික් සොහන. ඒ වගේ හිස්කබල් වල කාබන් 14 චෙක් කරනකොට අහු වුණා අවුරුදු 1,54,000ක්. ඒ නිසා අපේ ජාතියේ 2500 අවුරුදු 2564 වෙනි බුදුහාමුදුරු පිරිනොම් පාලා නෑ ඒක නෙවෙයි 1,54,000ක් වෙන අපේ ජාතියේ ඉතිහාසෙට ප්‍රභාකරන් මේ පොයින්ට් එක අල්ලන්න තමයි ඔය සුසයිඩ් කණ්ඩායම් ආරම්භ කළේ. ඒ කියන්නේ උන් කිව්වා දේව කියලා කට්ටියක් කියන්නේ නාගය කියලා. නාගය කියන්නේ සිංහවට විජය තිස්සිරින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නාගය කියන්නේ දෙමළ අය. එහෙනම් විජය තිස්සිරින් අපි තමයි ඒ නිසා මේ ලංකාවේ අයිතිවාසියෝ අපි කියලා උතරක් කළා. ඒ කියන්නේ දේව මේ නාග කියලා කියන්නේ මේ දෙමළ අය නෙවෙයි අපේම ඥාති පිරිසක් ඉන්දියාවෙන් ආපු කණ්ඩායමක් විචින් විචාපු ටීම් 4ක් අපේම කට්ටිය. දේව යක්ෂ නාග සිංහ කියන්නේ එකම රටෙන් එකම ජාතියක් එකම ආරක්ෂාදකයේ තියෙන කණ්ඩායම් 4ක්. ඒ නිසා දේව විතර දෙමළ කියලා හම්බුන කරන්න බෑ. ඊනත මේකේ ගත්තාම විජය රජුගෙන් පස්සේ
ක්‍රමක්‍රමයෙන් හොම ඇවිල්ලා මිහිඳු හාමුදුරුවන්ගේ ලංකා ගමනින් පස්සේ මේ ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණ ආරණ්‍යක භික්ෂුන් වහන්සේලා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක් බවට පත් වුණා. එහෙනම් මේ පොතේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ පොත් ටිකක් මම කියන්නම්. මේ පිළිබඳ ජී ඩ්‍රෝහියර් වාර්තාව, කොඩ්ඩෙන්ටන් වාර්තාව, ඒ වගේම තමයි පී වීරසිංහගේ නාගයන්ගේ පාසටහන්, පී වීරසිංහගේ යාපනය, පී වීරසිංහගේ මන්නාරම් පුරාවස්තු, ඊළඟ මගේ පොත, ඊළඟම කුරුණුගල පඤ්ඤාසාර හඳුරන්ගේ වවුනියා ශ්‍රී දළදා විහාරස්ථාන කියන පොත, ඊළඟම තමයි එල්ලාවල මේදානන්ද හාමුදුරන්ගේ මානසිය මෙහෙයුම, එල්ලාවල මේදානන්ද හාමුදුරන්ගේ හෙළ උරුමය. මෙන්න මේ වගේ පොත්පත් රාශියක් කියලා මෙයාගේ මේ හෙන්රි පාකර්ගේ පොත, එයාගේ මහාචාර්ය සම්බත් පරණිතන මහත්මයාගේ පොත, මේ රුවන්මඩු ඉතිහාසය ගැන පී වීරසිංහ පොත, මේ පොත්වල තමයි වවුනියාව ගැන ඊළඟ ඊයේ බදාලේ පුනරාගමනය කුමාරී ජයරත්න කියන මහත්මයා ලියපු පොතේ මහා විස්තර සමුදායක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට මේ ස්ථානය ගත්තාම කිස්තු පූර්ව කිස්තු වහන්සේ උපදින්න අවුරුදු 600කට පෙර තමයි හුඟක් විහාරස්ථාන තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනිම තියෙනවා මගුණේ අමරුකන්ද සීදර්දා විහාරස්ථාන. මෙතන තමයි කිස්තු වර්ෂ 4 දළදා වහන්සේ ගෝසිය රජුන්ට අයිතිලා තිබි යුද්ධයක් කරගත්තා. හේමමාලා දන්ත කුමරු බමුණු වෙස් අරගෙන දළදාවත් කොණ්ඩේ හංගාගෙන ඔරුවක ආධාරයෙන් ඇවිල්ලා ඔය ත්‍රිකුණාමලේ මේ ලංකාපට්න නෙවෙයි ලංකාපට්නෙන් ගොඩ බැස්සා. ලංකාපට්න අද කියන්නේ ලංකාවට දෙමළෙන් කියන්නේ ඊලංකේ. පට්නට කියන්නේ තුරේ. ඊලංකේ තුරේ අද එදා ලංකාපට්න. එතනින් ගොඩ බැස්සා. ගොඩ බැහැලා එතන තමයි ගුරුකාන්තර හාමුදුරන්ගේ මිනිවත් පුච්චන දුන්නේ නැත්නම් එතන. එතනින් ගොඩ බැහැලා හතක් පහක් වෙනකොට තමයි රත්න මණ්ඩප මහවංශයේ තියෙන්නේ. උන් දැන් දෙමළෙන් මඩුනේ. දැන් රුවන් මඩු. එතනින් ආව සේත මණ්ඩප. සේත කියන්නේ සුදු. දැන් සේම මඩු. එන මහා මණ්ඩප. දැන් ඒක මහා මඩුව. එයාගෙන මඩු කන්ද මෙතන. මඩු කන්ද කියන්නේ මඩු ගොඩක් ගහලා පිළිගත්තා. මෙතන තමයි ඔය වාම දළදා වහන්සේ නුවරින් දළදා වහන්සේ ඉස්සල්ලාම වැඩ හිටියේ පළවෙනි දාසෙන් මෙතන දවස් 4ක්. මෙතන තියාගෙන තමයි රජුරෝ කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණ රජු විජය මහසිංහගේ පුතා. ඔහු පෙරහැර සූදානම් කරගෙන දළදා වහන්සේ මෙතන ඉඳලා අනුරාධපුරට වඩම්මාන ගියා. අනුරාධපුරෙන් ගියා පොළොන්නරුවට 1929 එතනින් ගියා යාපනයට, ඊට දඹදිවට ගියා, දඹදිවෙන් කුරුණෑගල, කුරුණෑගල ගම්පොළ, ගම්පොළෙන් කෝට්ටේ, කෝට්ටෙන් මාලිගාතන්න, මාලිගාතන්නේ නුවර, නුවරෙන් දෙගල්ලුරු, දෙගල්ලුරෙන් බෙලිගල, බෙලිගලෙන් හඟුරංගිත, හඟුරංගිතෙන් මාවල, මාවලෙන් පුසුල්පිටිය, පුසුල්පිටියෙන් දඹුල්ල, දඹුල්ලෙන් නුවර. ඔය දළදා වහන්සේ ජනාවාස යාමත් එක්ක රාජධානිය වෙනස් වීමත් එක්ක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දළදා වහන්සේ නුවර වැඩ සිටින දළදා වහන්සේ. එනිසා දළදා වහන්සේගේ ලංකා ගමන ඉස්සලම් සිද්ධුනේ මෙතනින්. මේක ඔයාලට හරියට අධ්‍යාපනය කරන නිසා ලෝකේ බාටර් සිස්ටම් 1684 දී ලෝකේ පළවෙනි බැංකුව වශයෙන් රන් සංචිතය සැලකුවේ. එංගලන්ත කාලේ තමයි නම දාගත්තේ ඉස්සරම් කාසිය නිකුත් කළේ ඒගොල්ලෝ ගන්න නෑ. ඊට අවුරුදු 900කට පෙර ආතුව එදා දළදා වහන්සේ මෙතන යනකොට මේ නගරේ හිටියේ කන්දියෝචි මේ දේවගේ නැමතියා. මේ දේව ඇමතියා ඔන්න බලන්න සල්ලිනේ ඒගොල්ලෝ 1684 RSS මහාචාර්ය. නමුත් ඊට අවුරුදු 900කට පෙර ආතුව බාටර් සිස්ටම්, බටාර් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් බාණ්ඩ හොමාරු සල්ලි තිබුණේ නැහැ. බඩු වලට බඩු හොමාරු කරපු ලෝකේ ප්‍රථම බැංකුව තමයි තෝනිගල සෙල්ලිපි ඉස්සරහ තියෙනවා. කැලේ යන්න ඕනේ. ඒක හරි 99 සෙල්ලිපිය. ඒකේ තියෙන සී පුවිය මහසෙනහ පුත මහසෙනහ පුත නකරේ උතුරපසේ කඩුබල ගමකේ වසන පහේ යාමිති සිව යහපුත දේව අලිය වස කරවන බිකු සංඝාටේ දිනේ යාගුෂ බතච අතරකජික තාම්බුලච ලෝණජ මේකේ උඳු මුං වී සල්ලි නෙවෙයි තැම්පත් කළ කරත් 25කින් 150 පොලියට දීලා ඒ 50 පොලියෙන් මේ යහිස පවේ කියන මේ පන්සලේ මේ විහාරස්ථානයේ අරිවංශ දේශනාව කරන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන්න යාගුච්ච කැඳද බද්ද අතුරුපස පිරිකර දූන් තෙල් කැඩපැණි මීපැණි කහ බුලස්සා කුග්ගේ ගෙවීම කියන්නේ ගෙවන්න කියලා සෙල්ලිපියේ තියෙනවා. එහෙනම් ලෝකේ පළවෙනි බැංකුවක් ගැන කියවෙන තෝනිගල සෙල්ලිපියේ මුල්ම නම ඕරුගල. තෝනි කියන්නේ ඔරුව. දැන් දෙමළෙන් තෝනි වෙලා ඊළඟට තමයි නාගරගල, තිලක්කමලේ, දැන් තෝනිගල. තෝනිගල සෙල්ලිපියේ දැන් අර කුටි ගහයි කියලා උඩින් ආටි වැටේ කියලා මම පස් දාලා වහලා තියෙන දැන් සුද්ධ කරන තමයි ප්‍රවිද්‍යාවෙන් සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ තමයි ලෝකේ වටිනාම සෙල්ලිපි ලෝකේ පැරණිම බාණ්ඩ හෝමාරෝ ගැන කියන සෙල්ලිපි තමයි ඔක. ඊළඟ තමයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙතන අලියවස කරවන භික්ෂු සංඝහටේ දිනේ ආර්ය වංශ දේශනා කරන රහතන් වහන්සේලා 100ක් කාලේ මේ ස්ථානට අගෝස්තු මාසයේ නිකිණි මාසයේ ශුක්ල පක්ෂයේ උන්වහන්සේලාට අර ගෙවන දේශනා කරන අතරදී දවල් උදේ කෑම දෙන්නලු අර කුලියෙන්. එහෙමනම් ආර්ය වංශ දේශනා ලංකාවේ කර ප්‍රථම ස්ථාන තමයි ආර්ය මේ ශ්‍රීදර්දා විහාරස්ථානය. මෙතන ඉස්සරහ පැත්තෙන් තියෙන යන්න බාණ්ඩ ඉස්සර තියෙන කෞතුක ස්ථාන. ලෝකේ පළවෙනි පාර AC කරපු ගේ තියෙනෙත් මෙතනම. අර 35 සෙල්ලිපිය තියෙනවා. අර එකක් අර රූපය ඒක ගැන හඳුන්වන්න පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඒක තමයි ලෝකේ මේ අඟල් 9 ගල තියෙනවා. මැද අවකාශයේ ආයත අඟල් 9 ගල තියෙනවා වටේටම. ඒකට මැදට වතුරයි මඩයි වැලි පසුයි පුරවනවා. මෙහින් එන සූරතාවේ අඟල් 9ක් ආගේ ගලෙන් ගිහිල්ලා වතුර හරහා ගිහිල්ලා ආයත් ගල හරහා යන්නේ නැහනේ.
නිසා පැරණිම උද කුක්කේපන ජලයෙන් වට කරපු සීමා මාලකයේ පොයේ සීමාව කියන්නේ ඕක තමයි. ඒ සීමා මාලකයේ බෝධි රහකට මහක් ගල් මේවා දාලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳට. ඊළඟට වැසිකිලි ගැසිකිලි. සක්මන් මලු. නේවාසික ගාල. සහරාක බත්ත දන්ශාලාව. අඩි 100 විස්කම්බේ පොකුණු දෙකක්. අනිත් පොකුණු දෙක වැහිලා. එයාගේ තමයි පුරාණ චෛත්‍ය. එයාගේ පෙත්මන්. එයාගේම තමයි පිල්ටර් වැසිකිලි. මේකේ දකින්න හම් වෙනවා. මීට අමතරව තව තියෙනවා මහාවංශය සඳහන් වෙනට ලුණු වැව. ලෝණක වාපියෝන් පාලියෙන් තියෙන්නේ මහාවංශය. දැන් ඒක උප්පුලා. උප්පු කියන්නේ ලුණුනේ. ඊළඟට තමයි එතන තියෙන පඩි කෙටුව වැව. දැන් පඩි වෙට්ටු කුලම් දෙම්මල වෙලා. ඒවා සෙල්ලිපිත් එක්ක ගල්ලෙනුත් එක්ක තියෙනවා. ඊළඟට තමයි බූෝය. අක්කර 25ක විතර රබුන් තියෙනවා. ඊට මෙහා තියෙනවා තීරුවේගම අලගල්ල පුරාණ මෙහා. ඊළඟට තමයි කලුකුණ්ඩම් මඩුවේ චෛත්‍යයක්. නවගම චෛත්‍යයක්. එයාගම මෙහි තියෙන නෙළුක්කුළුමේ නෙළුම් මල් කොටපු ගල් සහිත චෛත්‍යයක් තියෙනවා. ඊළඟට තමයි ටැක් හත තියෙනවා. පාවක් කුලම් තියෙනවා. උලුක් කුලම් සෙල්ලිපි දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට පම්පේ මඩුව බුදු පිළිම සහිත එක්ටම් ගයක් තියෙනවා. ටැම්පිට විහාරයක් තියෙනවා. ඊළඟට මරාණාන් කුලම් අඩි 60ක පමණ චෛත්‍යයක් තියෙනවා. එයාගම තමයි ඕමන්දි එක විනාශ කරලා සම්පූර්ණ දෙමළයි කෝවිල් හදලා. ඊළඟට තානික් කුලම් ඒකත් කෝවිලට අල්ලා බැඳලා. ඊළඟට මෙහෙන් තියෙනවා මන්ත්‍රී විහාරය කියලා. එයාගම කරඩික් කුලම යෝගේ තියෙනවා. කරඩික් කුලම පොතේ තියෙනවා කරඩික් කුලම විහාරය. ඇටම ගස්කඩ කිරි විහාරය. මාමඩුවේ සෙල්ලිපි දෙක. මාමඩුව මහා මහින්ද ගවාපි. එයාගම මහ කච්චකොඩිය. ප්‍රථම ජාතික සටන මෙහෙ උදුරුගම රජුගේ යෝධයා. නන්දිමිත්‍රගේ ගම තමයි මහ කච්චකොඩිය. නන්දිමිත්‍ර ගම. එතන තමයි ලෝකයේ දෙවෙනි මේක තියෙන්නේ. මොකද්ද? ස්වාභාවික හොරව. පළවෙනි එක සොර බොර වැද්ද කන්ට ගල මැද්දින් අරන් මේ වතුර. ඒක එරුප්පතන්. එගම කච්චකොඩිය. ඊළඟට තමයි නන්දිමිත්‍ර ගම. පෙරිය පුලියම් කුලම්. නීරාවිය. බෝගස්සැව. මේ වගේ ස්ථාන රාශියක කන්ද මඩු කන්දේ රජමල් වත්ත. මේ වගේ ස්ථාන රාශියක මේ කෞතුක කිස්තු පූර්වවටයි කවුරුත් මේවා තියෙනවා. ඒගොම තමයි මේක සෙල්ලිපි තියෙනවා නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ. එරුපතානේ තියෙන මහ කච්චකොඩි පරුමක පුෂ අගතානගත චතුර්දශකසෙන. පරුමක පුෂ නැමැති කාන්තාවස නන්දිමිත්‍ර යෝධයාගේ භාර්යාවෙන් පූජා කරපු ලෙන. පරුමක සෝන අමච්චස්සාගතානගත. සෝන ඇමතියා පූජා කරපු ලෙන. පරුමක උතියලෙන. උත්තිය විසින් පූජා කරපු ලෙන. පරුමක රෝහිණී තේරස්සාගතානගත. රෝහිණී තෙරණිය පූජා කරපු සංගීත කොට දෙන පූජාව. පරුමක බතියලෙන. මෙල් සෙල්ලිපි 83ක් දකින්න හම් වෙනවා. නම් එම ක්‍රිස්තු පූර්වවල ආරණ්‍යක භික්ෂුන් වහන්සේලා ජීවත් වෙච්ච තෝතැන්නක් තමයි වැවුනිමා පුරවරය කියලා කියන්නේ. හිතවත්කම් නිරෝගී සුව සදමින් විශ්වාසයෙන් රඟඉන්නම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවෙන්නම්. ඔයාට දැන් සනීපයි නේද පොටි? ලිසන්ස් හොස්පිටල් සනිහස පෙරුණු විශ්වාසය. අප සෑම ජීවත් වන අපාවට වටපිටාව සුබාදහම් මෑණියන්ගේ අසම සම පරිකල්පන ශක්තියෙන් ප්‍රාදුර්භූත වූ දෑය. එකී පරිසරය ප්‍රාණවාචීන් හා ප්‍රාණවාචීන් අතර අවියෝජනීය බන්ධනයක් වුවද වෘක්ෂලතා ජලය වැනි අප්‍රාණවාචී දෑ ජීව විද්‍යාත්මකව ගත් කල ප්‍රාණවාචී අපට ප්‍රාණය ගෙන දෙන
අප්‍රතිහත මෙහෙවරක් යෙදෙන වස්තුන්ය. ඒ ප්‍රබුද්ධ මහා සෝබාදහම වැඳ නමස්කාර කොට සකල විද ශාක සත්ව සංහතිය සමග ප්‍රේමානුබද්ධව පියමන් කරමු ටීවී රොයල් නාලිකාව ඔස්සේ යාල ජාතික වනෝද්‍යානයට. මගේ නම අමිල සඳරුවා. මම අවුරුදු 6ක් පමණ කාලයක් සිට සංචාරක මඟපන්නන්නෙක් විදිහට යාල ජාතික උද්‍යානයේ සේවය කරනවා. යාල ජාතික උද්‍යානයේ ගත්තිට වර්ෂ 1900 දඩයම් රක්ෂිතය ලෙස වනසත්තා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත යටතේ ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස නම් කරලා තියෙනවා 1938. මේ පළමු ආරම්භක නිලධාරියා ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයේ සමයේ බ්‍රූහි ජාතික හෙන්රි එංගල් බ්‍රේක් නැමැති පුද්ගලයා නම් කර තිබෙනවා. යාල ජාතික උද්‍යානය ගත් විට බ්ලොක් වශයෙන් කොටස් 5කට බෙදා තිබෙනවා. පළමු කොටස හෙක්ටයාර 14000 කොටස්, දෙවෙනි කොටස, තුන්වෙනි කොටස, හතරවෙනි කොටස, පස්වෙනි කොටස නම් කර තිබෙනවා. දෙවෙනි කොටස ගත් විට වර්ග සැතපුම් 24150, තුන්වෙනි කොටස ගත් විට වර්ග සැතපුම් 154.1 ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. යාල ජාතික උද්‍යානයේ ඇතුළත ස්වරූපය ගත්තට ගංගා දෙකක් සහිත වෙනවා. පළවෙනි ගඟ මණික් ගඟ, දෙවෙනි ගඟ කුඹුක්කන් වේ. දෙස් විදේශ සංචාරකයන්ට මහඟු අවස්ථාවක් ලබා දී තිබෙනවා. කඳුළු බිම් සහ බංගලා සංචාරක නිකේතන ඇතුළත පිහිටීමෙන් ලබා දී තිබෙනවා. සංචාරක නිකේතන ලෙස ගත්තට සංචාරක නිකේතන 7ක් පවන සීමා කර දෙනවා. කඳුරු බිම් 6කට පවන සීමා වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ කියන්නේ ගොඩක් දෙස් විදේශ සංචාරකයන් වැඩිපුරම සංචාර නිවාස ලෙස ආගස් මංකඩ මහාසීලව පරිණිබුතව නවබුතව ලෙස කඳුරු බිම් ගත්තට නැගිනියන්තොට හොස්ගස් මංකඩ තල්ගස් මංකඩ ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. යාල වන උද්‍යානයේ ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් අපට පක්ෂීන්, මත්ස්‍යයන්, උරගයන්, ශීරපායි සත්ත්ව කොටස් දැකී ගැනීමට පුළුවන්. බොහෝ දෙනා දෙස් විදේශ සංචාරකයන් යාල ජාතික උද්‍යානයේ බොහෝ බෙහෙවින් ප්‍රසිද්ධ ලක්වී තිබෙන්නේ යාල සිටින කොටියක් නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා කොටියා පිළිබඳ දැක ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා කොටියා කියන්නේ පැන්තරාපාඩුස් කොටියා නමින් හඳුන්වන ජීවිය ශ්‍රී ලංකාවේ යාල ජාතික උද්‍යානයත් විල්පත්තුවක් තුමන් ආශ්‍රිතව සෑහෙන බලාගෙන දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. පක්ෂීන් පිළිබඳ ගත්තිට අගෝස්තු සහ දෙසැම්බර් මාසයන්හි සංචාරක සාමාන්‍ය ලංකාවට තවද ඇතුළත අලි ඇතුන් පිළිබඳ ගත්තිට සෑහෙන ඇතු 30 දෙනෙක්ට නම් වශයෙන් අපිට ඇතුළත බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඇතෙක් ලෙස ගැමුණු ඇත, නන්දි මිත්‍ර වැනි ඇතුන් නම් වශයෙන් සිටිනවා. තවද අපිට ශ්‍රී ලංකා වලහා ජීවියක් ලෙස ජීවත් කරන දෙස් විදේශ සංචාරකයන්ට එම සදාතන ලැබීමට එමට හැකියාව දෙනවා. මට කාර්යයක ඉල්ලන්න ඕන වන උද්‍යානයේ පැමිණෙන විට රැගෙන සියලුම පොලිතින් ප්ලාස්ටික් උද්‍යානයේ දවා නොවන ලෙසත් ඇතුළත සිටින සතුන් හට
ආහාර පාන ලබා නොදෙන එක සමහර අය පළතුරු ආහාර පාන ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වැලයින සත්තු හොයාගෙන කන සත්තු කවුරුත් කන මොන දෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. මේක අපිට තිබුණොත් පතු පරිපූර්ණ දායාදයක් දෙන්න පුළුවන්. නවදේ අත්පොත පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මගේ දෙපස ඔය ගවුම් මගේ දෙපස පොඩි පුවරු වල එල්ලලා දිනවා වේග සීමාව කාලය. ඒවට අවනත වෙමින් සමාජයේ ඇතුළත පැමිණෙන සංචාරකයන් සමග හිතවත්කම් පවත්වා පරිසරයට හිතකාමී ලෙස පරිසරයත් පිළිබඳ සමග සතුටු වෙමින් සතුන් නරඹා මේ දායාදය අනාගත මතු පරපුරට ඉදිරි කරමින් තමා ආවදේ පියසටහන් පමණක් මෙහි තබා ගොස් පිටව යන ලෙස ඉතා කාරුණිකින් ඉල්ලා සිටිනවා. Children who have lost parental care due to various reasons have great dreams in their hearts. Join us to make those dreams a reality. Donate today to make a difference. Soft Logic Life ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණය. මෙම වනෝද්‍යානය ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇති අතර දකුණු පළාතේ හා ඌව පළාතේ පිහිටා ඇත. වර්ග කිලෝමීටර් 979ක් වන මෙම උද්‍යානය වනජීවී අභය භූමියක් ලෙස නම් කරන ලද්දේ 1900 දී. විවිධ වනසතුන් සඳහා ප්‍රචලිත මෙහි ශ්‍රී ලාංකික අලි ඇතුන්, දිව්‍යයන් හා ජලජ පක්ෂීන් සංරක්ෂණය කරනු ලබනවා.
යාල වනෝද්‍යානය අසල ජාතික වනෝද්‍යාන 6ක් සහ වනජීවි අභය භූමි 3ක් පිහිටා ඇත. විශාලතම ජාතික වනෝද්‍යානය අතර ලුණුගම්වෙහෙර වනෝද්‍යානයද ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙම වනෝද්‍යාන වියලි අර්ධ ශුෂ්ක දේශගුණික කලාපයේ පිහිටා ඇති අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ඊසාන දිග මෝසම් සමයේදී වර්ෂාව ලැබේ. තෙතමනය සහිත මෝසම් වනාන්තරවල සිට මිරිදිය හා සමුද්‍ර තෙත්බිම් දක්වා විවිධ පරිසර පද්ධති මෙහි අන්තර්ගතය. වනෝද්‍යානය පුරා විසිරුණු ගල් පර්වතවලින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපයේ භූමි විෂමතාව, කටුපඳුරු වලින් පිරී ගිය වනලැහැබ් සහ උසින් අඩු ශාක ගහණය වගේම දකුණු දිග වෙරළ තීරය සමගින් කිවුල් ජලයෙන් පිරුණු කලපු සහ වලවල්ද
යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ සුවිශේෂී චමත්කාරය වැඩි කරයි. යාල ජාතික වනෝද්‍යානය විශාල සත්ව විශේෂ ප්‍රමාණයකට වාසභූමියකි. එම නිසාම ලෝකයේ විශාලතම දිවිගහනය ඇත්තේ යාල වනෝද්‍යානයේ බව පැවසේ. යාල වනෝද්‍යානයේ වෙසෙන ප්‍රසිද්ධම සත්වයන් වන්නේ අලි ඇතුන්ය. එමෙන්ම දිවියන්, කිඹුලන්, වල්ලූරන්, කුළුහරකුන්, රිලවුන්, වඳුරන් සහ වලසුන්ද මෙහි පදිංචිකරුවන්ය. පක්ෂීන් අතරින් ගත් කල මෙහි වැඩි වශයෙන්ම සිටින්නේ මොණරුන් සහ වලිකුකුලන්ය. තවද කිජුලිහිනියන් සහ මුහුදුලිහිනියන් මෙන්ම අලිමානාවන්, කොකුන් සහ ලතු වැකියන්ද යාල වනෝද්‍යානයේ තෙත්බිම් තුල නිතර නිතර දැකිය හැකි පක්ෂීන්ය.
Murclive, the best health insurance in Sri Lanka.